pray and hope. Because when you talk of universal health coverage, which is supposed to be universal health coverage in Nepal, we still lack all these issues that we have. Let's come to the facts first. We have not been able to provide health service in remote areas. We all agree to that. We have made structures like primary healthcare centers. We still lack doctors and medicine. People still have come to a major center even for small medical ailments. And remember, as a doctor, most of the ailments are usually manageable somewhere instead of coming to cities. And it costs a lot of money to come to a city and have medical treatment for small ailments. And we have seen this most of the time out there, but we have not done anything. More universal fact is that telemedicine, it's a tool that delivers remote healthcare, allowing doctors to give diagnosis, treatment, trainings, follow-ups in rural and undeserved areas. It is live interaction, and you can share data. Now we have telemedicine, a tool that can be worked well. We have remote area where we cannot give health service by humans. Then why can't we merge these two and give universal health service? Why are we at this age? So many years ago when Mahavir Pun put a satellite in a village, and we are still doing pilot studies in telemedicine. In where we require most, we have been lacking, but in developed countries like Canada, they use a lot of telemedicines because they also have remote areas. And specialists, where their specialists are scarce, ensures continuous care, they use large number of telemedicines. Their satisfaction is wonderful. 91% Canadians think they're very good satisfied, and $595 million are saved every time. 11.5 million hours are saved for people, Canadian peoples. And 84% of doctors think telemedicine is wonderful. When I went to California for telemedicine training, I was very shocked. In Nepal, if a person dies in ICU, the patient family complains that why is a doctor not there every time near the bedside? When I went to California, there were 15 counties hospitals, small hospitals, where they have ICUs, but there's no doctors at night. The whole hospital does not have doctors. They have nurse practitioners. Who looks after them? A person in a center outside the hospital, on site, he looks after 10 hospitals monitoring all this. In fact, a colleague of mine, a friend of mine in Nepal, monitors twice a week a hospital in Canada, in California, from here in Nepal. And they can do it where we require in Nepal, we don't have it. Imagine the days. Nowadays, we can do a long-distance operation. Have you heard of Operation Lindbergh, where New York people did an operation online by internet in France? And we cannot take telemedicine to Rukum or Mustang from Kathmandu. Where are we losing our time? At present, in Nepal, we have mobiles. In fact, a Baze in Gaon will press a button, and twice a week he'll talk once to his son in Melbourne and once in San Francisco in America with a daughter. But we cannot provide him a telemedicine. Internet is available quite rampantly in Nepal nowadays, and it's quite good comparatively. We have good ICT people to make good programs out there. I'm talking about motorcycle access in most of the areas. Road access is available nowadays. And we have many doctors. We have a wonderful setup, but we still have not been able to give health service in the rural areas. And whenever we do something in telemedicine, we think this is a pilot study. How long are we going to do pilot studies and really do a good telemedicine service to everybody? So why no telemedicine service? I went through some of these. Money,
Visitors' attitudes, patients' attitude, there is no time, I'm busy, on the move, doctor's attitude, or digital, not digital divide, digital anxiety. Let's go through one. And please remember, we have to set a vision. Telemedicine is not an optional. In Nepal, it is essential. I used to work in teaching hospital in Maharajganj. We have a hospice service set up in Patan, which is in Mahalakshmistan. Previously, traveling was 20 minutes. I used to go visit the patients out there. Palliative care means cancer patients who are very serious, are suffering, and they need to be in a hospital. And we provide free of cost. It's basically a social organization. We help them out there. And when my colleague was abroad in doing his fellowship, I was looking after the patients out there. 20 minutes used to be 20 minutes. Today, when I have to go to Mahalakshmistan from Maharajganj, it takes 1.5 hours going, 1.5 hours coming, 3 hours to see one patient. Impossible. This is where Hospice Nepal is. So what I did was, I had a small cubicle in my IT department as a director. I have my own computer, which is already there, and I talk to patients out there. Where is the money involved? I am a doctor. I've been paid out there. I have a small cubicle. The computer is mine. I can talk. There is no extra money required at all. So where does the money come in? If you think of patient's family attitude, I can discuss with a patient like this, face to face. And whenever I have a talk, I always ask them, is it okay when I talk like this? And they always say, "Waina, agari aunu bheka ramro hunthyo, tara at least I can talk to you." They feel confident, comfortable. In fact, even with patients, when I talk to patients, they're pretty comfortable. They say, yeah, instead of no doctors at all, because I couldn't make it that far, I can at least talk to a doctor. So they're pretty happy at all. So it's not a patient's attitude or family attitude that we are concerned. If a nurse has a problem, instead of talking on the phone and trying to decipher what a wound looks like or what a patient looks like, she presents a patient, I look at the patient, give her advice, immediately manage the patient. In fact, interdepartmental connections. When I had a patient with chemotherapy, because of chemotherapy immunocompromise, he had a very bad skin disease. I've been trying to treat that for 2 weeks, not successful. And to take this patient to a dermatologist would have been a lot of effort. He's a very sick patient. To take a doctor out there, dermatologist, to a hospice would have cost a lot of money, take a lot of time and a lot of effort. So what I did was, I called a head of department of dermatology from teaching hospital to Institute Medicine, which is across the wall, told him, come and have a cup of coffee. He came. I showed the patient. I requested to do it for free of cost. He talked to the patient, saw the patient. He's the head of department of dermatology. And he gave the medicine. 2 days later, the patient is fine. See what can do with telemedicine, or what can do with communication. All these pictures are, I've put a disclaimer, these are pictures we have taken informed consent, and I put it out there, including the patients and the doctors. I have a staff in hospice who takes a motorcycle and goes for visits in community. Anytime he has a problem, he tries to manage his expert staff. He calls me up and we give a consultation to the patient or patient family. And sometimes when I'm driving also, I'm not driving the car, I'm in the car, but this is a patient from Rukum who had a cancer patient. He's one of the health assistants. This person's father had problems, severe pain, intolerable, and he said, need to call immediately. So just a tab. I was talking to him, gave him medications. The health person gave the medicine, and patient was fine. Sometimes when you have a meeting, you just take a tab out immediately because these patients are very serious. You don't know when they're going to die. You need immediate treatment, and service is immediate. And this is how we can give immediate service. Everybody knows it, but we are still not able to give telemedicine service to everybody. In fact, this was a pilot study. In fact, it was a real pilot study. I did a pilot study of outpatient department care in Janakpur from my teaching hospital in a telemedicine way. I had a health assistant in the factory, one of the factories.
colleagues of mine. He had a computer. I saw the patient. This health assistant gave me the vitals. If I had to press the abdomen, he told him how it looked. He would tell me. I would prescribe the medicine to him. He would write it down and send it to pharmacy. So legally I was safe. And disclaimers. And we did that. Nearly 20 patients in Janakpur from Maharajganj. OPD patients could be done. You may see this when you go to a bus stop in Nepal. You see a lot of a family coming out with children and all, with gunta and one few utensils also. Because most of them come for different reasons. Most of them also come for health purposes, to show their patients, to have any consultations with the doctors. And they carry the home because there's nobody to look after the children. The home is there, and they need to come bring all their goods. That's why you have in general hospitals, at least government hospitals, you have these huge places where the patient families, the goods are placed out there because they carry everything from home. So let us not bring home to hospital. Why don't we take hospital to home? All you need is one small box. It used to cost 2 lakhs rupees around. It has all the electronic goods. You put a sphygmomanometer, you put a stethoscope in the chest, you put a otoscope, and I could see it in Maharajganj at my hospital within my mobile. So all you needed was a motorcycle, which is available most of the time. Most of the places you can avail by reaching by a motorcycle. Carry a bag. You take the hospital to home. Most of the ailments, medical ailments, can be treated out there. The patient don't have to come to their city. Amazing. Everybody knows can be done. It's been shown, but still we have not given the service. I talked about digital divide. There's no digital divide. The Baze in Gaon presses a button and talks to his son in Melbourne or in America, and I can do the same thing out here. So where's the divide? I do the same mobile. What is more important is probably a digital anxiety. And this because of my colleagues, friends who makes programs like this. This is a simple program made about 12, 15 years ago, the first one in teaching hospital. It's a hospital information medical system. Very simple. I tried discussing with the patients. I talked to the residents and all who is supposed to write all these reports and all. They said, we are used to doing writing, and we don't want a new one. I said, it's online. It will be easier for you. No, it will be difficult. So exactly what they write, we made a very simple, standard, what they use program out there, and it worked. For 1.5 years, it was working well. The problem is sometimes somebody came up with a new idea. We have a program from states, which is for hospital, and obviously states have insurance, legal matters. They had so many things in the dashboard. I could not find where do I write the history? Where do I write the simple thing like investigations? Such a complicated. And that's why I, as a telemedicine person, as a digital person, I would recognize that it's very important to have a digitalization. But unfortunately, because of the difficulties, I have digital anxiety. So that may be one reason why we are not doing telemedicine properly. This is in Vietnam, simple, because I can take out where I was training. I was conducting a training out there in Vietnam. I was looking after my patients in Maharajganj Teaching Hospital. I saw this photograph, X-ray, and there was patient not operated, but he had pain abdomen. I looked after X-ray, and I SMS my resident, why have you not operated this patient? He said, we don't have gas under the diaphragm on the right side. That's what we taught them. Right side, if you have gas, it's perforation. You have to operate. He didn't see that, and I don't see it also. But he missed out the left side where there's a gas under the diaphragm beside the fundus. He missed that. So I sent him, please operate immediately. See, from Vietnam, I can give advices out there. I can't give advice to Mustang. I cannot tell them when to remove the stitches, when to do dressings. Amazing. So what can be done? Let's not depend always on the government. We always say government did not do this, government has no policies.
You don't need everything out there. It's simple. Take your mobile and give a call. Follow up. But having said that, if you have a system where government helps, society, maybe Telemedicine Society or NGOs, INGOs, if they can help a center, have a center in Kathmandu, you don't need provincial centers. This is telemedicine. You can call anybody anywhere in the world. You don't need 7 provincial centers. You need 1 center. Obviously, government, I heard Beer Hospital, I saw a photograph also, Beer Hospital with a lot of fanfare, telemedicine for whole country. Yesterday I was talking to some Beer Hospital's friends. They said it is not working yet, or not working well probably. In COVID, it did a wonderful job. Everybody did that. But government hospital can be busy. So maybe it's private hospital can help out, but still private hospitals are not doing it. We don't know why. Maybe all we can do is all the doctors can take 1 hour off their thing and say, we'll do telemedicine follow-up for patients. Most likely, doctors are worried that they don't get paid for that 1 hour. I said the patient can be, if you talk to collaborate with a mobile pay, they can always arrange that so they can get money out there. So it is not a major important. If you have a hospital, they can probably charge the patient and give you an appointment. You still can do it. This is a day when the world is moving in such a fast pace that you can consult anybody anywhere in the world and get a diagnosis properly. This is a world when we can consult any doctor anywhere, experts, and still get good consultations. And we still lack this. We don't even give basic health service to our colleagues, our countrymen in remote areas. We have a mobile where you can give your ECGs. We have a small ultrasound. It costs about 1 lakh. We had a Japanese doctor who went to remote trekking. He found out a young female with a heart problem, sent it to Gangalal, operated, went well. One small equipment, saved lives. Nowadays, we have a smartwatch, smart equipment in a wrist, which gives you all the parameters of ICU. In fact, I tried it. One of my colleagues had some problem. He went to Chitwan. He said, please monitor me. I said, how do I monitor you? I said, I have a smartwatch. You open your apps in your mobile and monitor me. So thrice a day, I used to monitor morning, afternoon, evening, how his vitals were. All his vitals were normal. But next day, morning, I get a beep and it says, your patient is stressed. I said, stressed? He slept 4 hours. Not disease. He said, he's stressed, he's in tension, he slept 4 hours. So my advice was, call him up and say, tomorrow, take a break. Do your business day after. Take a break. And he did, and probably the stress went. So the equipment is so smart that it gives you how long you're supposed to sleep, how long you got to, why you should not be stressed also. So our future vision in Nepal would be telemedicine as a routine health service. It is not optional, it is necessity. Integrated digital health ecosystem, you alone cannot run the show. You need a digital company, digital family. Universal health coverage is possible with telemedicine in Nepal. Patients and technology enabled, we have experts out there who can make it happen. But again, we are still in pilot mode. How long does the country have to go for a pilot mode? Distance should never be a decide who receives quality healthcare. You see, universal healthcare in Nepal, everybody should get it. I was talking to a friend in the States recently. He said, give me a break. It's evening. I have to do a Aarti in Pashupatinath. I said, I live near Gosala, near Pashupatinath. I am here, and you're going to do Aarti from America to Pashupatinath in Gosala? He said, yes, from online. I looked it up. You can do Aarti online, in Pashupatinath. So we still pray because we have not done too much work. We could have done it. We still do the prayer, but now we do it online. And hopefully we get the return from the God also. Maybe online. Maybe we should be online treating the patients. With that,
Thank you very much. Questions, I'll put you in. Any questions? I think we'll make a question and answer round on the last session. Thank you. Thank you, Professor Vaidya. And yes, distance should never decide the quality of healthcare. That was a takeaway message from this delivery. Now, we have a time bound session. So within 8 minutes, I would like to ask other presenter to present their to present on their topics. So I would like to ask Dr. Dr. Parendra Prasad Gupta for his delivery on the topic from landline to lifeline, a decade of digital health in Tarai to Himalaya. Thank you, Dr. Parendra. Thank you, Santoshji. And it's very difficult to present after a wonderful keynote speech by this, sir. So I am going to present from the last 10 years what we are doing in Kosi province. So today I am going to tell you a story, not of technology, but how digital health transformed some of the most remote communities in the Himalayas. High in the Himalayas, there are villages where the closest hospital is not a building, it's a journey that begins before sunrise, lasts 8 hours, sometimes 2 days, across steep trails, rivers, and snows. And when someone falls sick in the villages, time becomes the most dangerous enemy. 10 years ago, this was healthcare for millions of people, like one health worker, thousands of lives, no specialist, no ambulance, no second opinion. If a mother had complications during childbirth, we prayed. If a child had pneumonia, we hoped. And if the road was blocked, which we accepted fate. But one day, we asked a simple question. What if distance did not decide who lives? That question changed everything. Our first telemedicine setup wasn't look very impressive. Our journey started with very basic tools, very low bandwidth internet, low resolution camera, and lots of patients. We had many challenges, like staff were not motivated. We have to motivate the staff to start the telemedicine. We have done lots of training to motivate the staffs. We empowered them with the equipments. Even in the villages, there were problems with electricity failure. So we provide the solar system at that time also. There was disturbed internet, video was frozen, sometimes sound crackled, and sometimes connection was dropped. But with patience, we take care of the telemedicine consultation. There was a challenge for equipment maintenance also in the rural areas in the Himalayas regions. And importantly, it was a weather challenge. This was the first in the Patla in Dhankuta district where we established our telemedicine center. And we had telemedicine center initially in Fikal, Patle, Parewadin, Nara Bazar, Belka PS in Rampur, Pauli, PSA. So these were the initial when we started our telemedicine at first. Next step in 2021, after COVID, we added Chhatar Jorpati Gaon Palika in Dhankuta district. There were 6 healthcare centers where we added telemedicine over there. This is some of the pictures. That was the solar system been installed in some of our sites. And our main aim was about the service, capacity building, equipment functioning, and the awareness about digital health and telemedicine. But for the first time, a doctor appeared in the Himalayan region, not physically, but digitally. And something remarkable happened. People learn closer to the screen. Health workers begin asking questions. Patient realized someone was listening. Technology didn't arrive as a machine, it arrived as hope. At first, there was doubt. Can a doctor on a screen really treat me? This was a question from the healthcare providers and the patient in the villages. Can this machine understand my pain? This answer needs trust, confidence, and results.
Trust was not built by technology. It was built by results. Thousands of consultations were done. Hundreds of villages were connected. Faster diagnosis we tried to make. It was lower patient cost. Lives was saved. Diagnoses were correct. When people realized that diagnoses are being correct in the telemedicine consultation also, the medicine worked, and when the referrals saved lives. When medicine worked, hope replaced doubt. And slowly, skepticism turned into belief. Smartphones and internet reached villages where roads still hadn't. Video calls replaced long walks. Health records moved from paper to the cloud. And something powerful happens. Healthcare stopped being a destination, it becomes a service. We didn't just build a television platform, we built a digital health ecosystem. Electronic health records with referral networks, remote diagnostics, and online training for rural health workers. We built something bigger than software. We built a digital healthcare bridge across mountains. But the real impact was not digital, it was human. Let me tell you a story of a case. I'm just, since yesterday we are hearing lots of cases in the telemedicine, but today I'm going to present one Dharma cases, which we consult on the teleconsultation on the telemedicine platform. It was a young woman, appeared early 20s. She looked calm, polite, even smiled a little. She had a deep and rash spreading like fire across her forearm. Cracks, scaling, swelling, and tiny areas and look infected. She said softly, "Doctor, it burns when I sleep." I scratched without realizing, and now I feel ashamed to go even outside. At first glance, many people may think, oh, it's just a skin rash. As we speak more, she admitted something she had never told anyone. She was using home remedies from social medias, but it doesn't work. Her skin barrier was breaking down, and the more it spread, the more her confidence disappeared. She stopped meeting friends. She started covering herself even in heat. She stopped taking photos. She stopped feeling beautiful. And then she said a sentence I will never forget. I feel like my body is rejecting me. Imagine that, a person living inside their own body feeling like a stranger. Through telemedicine, we were able to diagnose it as a dermatitis, educate her to stopping harsh remedies, guide her through proper moisturizer and safe topical treatment, and most importantly, reassure her that she was not dirty, not weak, and not hopeless. The reassurance alone was medicine, but sometimes patients don't need prescription. They need permission to breathe again. A few days later, she contacted again, not because the rash fully disappeared. It was still healing, but her eyes, they had hope. She lifted her arm confidently and said, "It's now not morning now. I am sleeping and I went outside yesterday." The moment hit me hard because what healed first? Not her skin, her spirit healed first. Then we all know the COVID times comes, the roads were closed, hospitals were shut their doors, fear spread faster than the virus, and suddenly telemedicine was no longer an innovation. It was the only lifeline. Digital editor replaced doctors during the pandemic. It protected them and it protected patients. We had done teleconsultation during COVID time, more than 10,000 patients. Even we had teleconsultation to the people who were isolated in the home at that time. We have seen more than 200 patients, and 59 patients were admitted in the BPK in the isolation center and cured. Over a decade, something deeper changed. Villages gained a medical voice. Health workers become confident professionals. Data replaced guesswork, and patient gained dignity. Technology didn't create dependency, it created empowerment. The Himalayas taught us something important. Digital aid does not fail because of poor internet. It fails when it forgets people. The best technology is simple, the best innovation is trusted, and the most powerful systems are local. Technology must be human. These are our efforts in capacity building. We have trained more than 350 healthcare workers in East Kosi province. These are our training pictures. We recently had our training program in various parts of Eastern in Kosi province. Our efforts in community engagement, where we try to meet the local people, local government, local mayors, local political peoples, media people, to tell them what telemedicine is, how it works, and we realize them that it works in the periphery regions. And recently, 2 weeks back, we had a female healthcare volunteers CME, one-day CME, where we teach 231 female healthcare volunteers
what digital health and what telemedicine is. These are the pictures from that program. Our efforts and resources, we are doing a gender-based resources in Dhankota district, in other places. These are our staff. We have started 106 telemedicine center. Among them, 70 is functional, and we are still consulting the 30 other centers to go beyond. These are the district vice. These are the pictures sent from our telemedicine centers. We have collaborated with Health Director Kosi Dhankota, where the 5 districts we have started telemedicine consultation through Kosi Province Health Directorate also. And these were the program in 2022 where we did the digital health mapping of Nepal. This was the first time when digital health mapping was done in Nepal. This was first digital health hackathon which we organized in 2022. And this was first digital health conference which we organized in 2022 in the same place where we are standing today. So what comes next? The next decade will not just treat illness, it will predict it. AI will assist diagnosis, wearables will monitor health remotely, mental health care will reach places it never has, but our goal remains the same, no village left behind. Because where a child is born should never determine whether they live. We started this journey with lines, we build lifelines. And if digital health can work in the Himalayas, it can work anywhere. So at last, I have a video, a telemedicine song, which was performed by our female healthcare volunteers. So can you play this song? Thank you. With this beautiful song, I'll conclude my presentation and hope to work on telemedicine services throughout Kosi region and expand beyond the Kosi regions. Thank you. Thank you, Dr. Gupta. Wonderful presentation and shows that if you put effort and passion, you can do a lot of things. Thank you. Next, we have Dr. Nisha Kesari Bhatta from BPK IHS. Transformative power of digital health technologies in delivery effective newborn care in Nepal. You will get a small warning sign at 6 minutes and 8 minutes is there. Thank you very much. Thank you. Good morning, respected chairperson. So with this, I'll start today's what we can do, transforming power of digital health technology in delivering effective newborn care in Nepal. So healing touch is considered
sine qua non of clinical pediatrics and neonatology, as well as all the medicine that we talk about. But there is a changing dynamics. And this is touchless and healing. Can it still happen? But still the sine qua non should be there. With the stethoscope, redefined, and wireless compact wearable. With the Dr. Parminder and Sir has made us more simple and more clearer what we can do. What I'll say today, a short snapshot of how digital health technology can transform newborn care, contextual challenges associated with use of digital health technology in newborn healthcare Nepal. Newborn care in developing countries has two paradoxes. While 80% of the population still lives in the rural area, still relying on its PSC without any formal referral system, much of the care providers in the newborn care and health facility are located in sub-municipalities and municipalities. As we all know that countries' growth, countries' GDP, all divided by IMR, NMR, and MMR, that is infant mortality, maternal mortality, and newborn mortality. And if we can change something, if these can go through telemedicine, what we can do. Major hurdles, as we know that we have been talking about from the long, all poor infrastructure, disproportionate human resources, and unique cultural practices. Newborn is very less in this and all concentrated in the main area. So can we use the commonly used health technology in delivering newborn care with the real-time telemedicine? As we have seen in the BPKSS, we are expanding what we are doing through remote patient monitoring and store of forward telemedicine, collect patient data, and all that we are doing here in the BPKSS and in so many parts in the Nepal has been trying. So what is a digital health technology in delivering newborn care, a metaphor of hub and spoke strategy? What we can do through telemedicine is a wheel with a core center from which spokes radiates out towards and rim outside, can make the central hub with the remote clinical support, integration of the network of the hospitals in the periphery, and decentralization of the structure by patient consultation made on case by case between the two sites, which most of us are doing, which we are running the telemedicine, and hybrid structure, the direct specialist consultation between the spokes that we are doing in the many centers. So how can this be transferred by the digital health technology, by remote monitoring and telemedicine, by wearable sensor, mobile apps, and telemedicine platform? AI-driven decision supports that we can utilize it, and data analysis and AI, so that we can build up our own data of what we are going to do in the telemedicine in Nepal. So what we are going to gain from that is the benefits of using digital health technology in delivering effective newborn care, that is increased equity, reaching underserved population, preventive care, early risk identification through continuous real-time data, and sharing global best practices utilizing standardized care protocols. So digital health technology that has transferred the newborn care, like AI, that you can do the ultrasound that improves the IVS detection and prognostic capabilities, even in the remote health centers where they can learn. AI analysis of retinal image improve the efficacy and accuracy of retinopathy of prematurity of the eye, which can cause the blindness, which can be prevented if directed earlier. AI-assisted easy analysis
which can save many newborn life, and optimal oxygen titrated models allows the accurate, individualized, and efficient neonatal oxygen therapy. These are not only in these kind of facility are there in only few centers in Nepal. Even in the Nepal, in the bigger hospital and this thing, coming for the newborn care, looking at this is still a big problem, still a stigma. Most of them are not doing it. Giving over oxygen is a problem in newborn. So this is very big, and this can help data improvement. So translating the conventional monitoring practice to wearable form, as you have seen this, there are so much things that you can do with the adhesive tape. Recently, what we are putting a lot of things in the newborn skin which are fragile, and this might be leading to the sepsis and the problem in the baby. But with a wearable form that can assess and find out the early to treat this. Now, what we want, what I have seen that AMA and all, I was so proud of it, like that we can include. What require most, as we have said, even in the center, so many places, these important things are not there. Can we make a digital game-based learning that can be monitored through telemedicine and give the care with the game changer, making a game that is more useful for learning, engagement, knowledge retention, and improve in the newborn care. This is what, I'm not talking of the patient, this is, we want to give to the healthcare worker so that, and even certain this, so can we develop something like that kind of a game which can improve the healthcare? So this can help in the data security, regulatory hurdles, and what can we go from the technical to what are the problems that can have a non-technical and non-technical, as we have been talking about a lot. I'm not going to this. So using digital health technology in delivering newborn care is critical to push digital health technology out into the primary care, but also pull very sick children from PSC to specialized facility through digital health technology for life-saving intervention. Using digital health technology presents exciting opportunity towards transforming newborn care, essential to acknowledge and address the limitation associated with it. It's not about the technology. It's about the new model of providing clinical care to the newborns that technology facilitates, and if we can make something game that can improve the newborn care in the country like us, where we have hardly a number of the newborns, that neonatologists that can be counted in the finger. So if we can make something gains with this digital platform and new technology of going through with the telemedicine, we can improve the healthcare of the newborn in Nepal, and that will even help us to improve our GDP. Thank you very much. Thank you, Dr. Nisha. Wonderful presentation. You know where we can leave, and I'm sure you'll have a lot of questions later. Thank you very much for a wonderful presentation. I think next is Dr. Rishabh Koirala. He's from Brain and Neuroscience Center in Nepal. His topic is a clinical without walls, bridging mental health in Nepal's rural and diaspora communities. Please. Yeah. Sorry, I'm just waiting for the slides. Okay, my topic will be clinic without walls, and exploring Nepali rural area patients as well as Nepali diaspora patients. So I can start without the slides too. First of all,
I would like to talk about two anonymous cases, two cases from different geography. The first being one from Humla, a 62-year-old male, a traditional healer who had a severe anxiety, and his anxiety was helped with a relative who was digitally savvy, and they communicated us. A second is a patient, 15-year-old female, a student staying at Japan with her parents, and there, due to linguistic and cultural difficulties, she had difficulty in treatment over there. So they consulted me. And both of those cases represent the data that I'm talking about. So mental health status in Nepal clearly shows the need for telepsychiatry. There's a severe deficit of expert professionals with 250 active psychiatrists per 3 million people and 40 to 45 clinical psychologists, mainly centered in cities and major areas. And that leads to like 77 to 90% treatment gap. And this is the data from NHRC 2020's research. And this also clearly shows that there's a huge gap in treatment among majority of patients. Now, even with this, even with all this, we have some advantage of digital advancement with 70% smartphone use access, and a lot of people are using internet through mobile and a wide 4G coverage in most of the area in Nepal. And additional to that, we have a benefit in telepsychiatry is that most of the cases, the assessment can be done without touching the patient. So that adds boon to our patient. Now, what we did is we have a clinic run by Brain and Neuroscience Center Nepal, which is located in Lazimpat, Kathmandu. And we use end-to-end encrypted communication platforms, secure, through which we use secure video and messaging tools to communicate with patients. And to explore the demographics, we had seen 1,602 patients in total, in-person patients also, among which 312 patients used teleconsultation. And those teleconsultation sessions were one of the sessions throughout the treatment course. And among them also, 15% use psychotherapy. So it clearly shows that teleconsultation can be used for a multimodal treatment, even including psychotherapy. And if you see the demographics, the age ranges from adolescent to the older adults. And the main group of people is main group of people is 18 to 40 years old people. And the gender distribution is almost similar. In clinical profile, if we see, most of the patients, they have anxiety and depressive disorders. But further, there are people with psychosis, BPAD, severe mental illnesses who are taking services from us. And this also shows that difficult cases also can be managed using teleconsultation and with the help of local support that makes it easier for access. Another striking figure that we see over here is among the 312 patients, 208 patients were from Nepal, but remaining 104 patients were from other 27 countries, mainly from USA, Australia, UK, Japan. So with this, further, if you see the Nepali demographic, all the provinces were connected through teleconsultation. Even the remotest areas of Karnali, Sudur Paschim, they also had connected through teleconsultation with us. And this clearly shows that even mountainous region or even borders of countries did not limit our service. And that clearly gave us an environment to create a clinic without walls. And with all this, the benefit is clear. The accessibility to mental health professional, that has been really easy. The cost and time is saved. And as Dr. Pradeep earlier mentioned that if we see the consultation charges are way lesser than at least two family members coming to visit to Kathmandu and stay, that also adds up to the cost. So that is also addressed.
And another important point that we should notice is the physical patient with physical disability or mobility constraints. They have easy access, and there is increased compliance because there's regular follow-up, there's privacy that reduces stigma. People don't want to visit mental health clinics. They would rather stay at home and secretly visit their psychiatrist. So that also helps at least to reach professional help. And with all this thing, there are also associated challenges. The instability of power and internet access, the accessibility of medicine in remote areas or even abroad, and lack of therapeutic connection when we communicate through telepsychiatry. So these are challenges, but there are some ways we can address using hybrid model, at least encouraging one-time follow-up, and even local pharmacy linkage. And we are using courier service to deliver medicine abroad. So with all this, the challenges can be overcome. With this short presentation, I would like to highlight that it's a proven demand among rural people and even in Nepali diaspora abroad. And there is digital readiness that is there for us, which we need to scale up for better provisions. And finally, we need some policy-leading actions that complements to our work. With this, I end my presentation. Thank you. Thank you, Dr. Rishabh, for this wonderful presentation. Now we have another presentation from Kathmandu University, Subhash Kumar Singh, and he will be joining on this platform virtually. I request technical side to connect him virtually, and he will be presenting on the topic telemedicine app for remote consultation. Thank you. Hello, am I audible, sir? Yeah. And my videos are clear? Not so much. The slide one, sir. Yeah, slide is clear. Slide is clear. Yeah. Okay, thank you, sir. Good morning, doctors, researchers, and fellow participants. Today, I will be presenting a solution titled a Rural Telemedical Platform for Extending the Health Post Services in Nepal. This work focuses on solving the very real, very practical, and health challenges faced at the grassroots level of health system of our country, Nepal. Problem definition. This idea has been presented and discussed at the national level platform, including the National Telemedical Conference and the National Digital Conference. This feedback from these forums helped shape the solution into something practical, realistic, and immediate usable. As we have collected the data from the various health posts. And let us first understand the ground reality in the typical rural health post of one doctor handles of 20 to 50 patients every single days. More than of 90% are non-emergency cases. However, follow-up visits and frequently missed, not because patients do not care, because of distance, time, and motivation barriers. Common diseases at the health post are they are the most common diseases at seen the rural health post: ARI, diarrhea, scabies, tuberculosis, health infections, and the minor injuries and the back pain. This problem definition is not theoretical. It is based on the direct interviews with the health post doctors, on-site observation, and what here reflects the real data, real challenges, and real frustrations faced by the frontline health care workers.
core problem statement. So the core problem is this: although many health post causes and non-emergency follow-up based, there is no structured digital system to support the remote consultation, patient tracking, and continuity of the care. Now, talking about the system fails and the system gaps, at the same level, there is the critical gaps. There is no structured digital patient database, no scheduled teleconsultation system, no household level tracking, no integration with the referral hospitals. In short, the system is fragmented. Talking about the doctor challenges, doctors often receive the consultation calls on their personal phones. These calls are unmanaged, undecoded, and mixed with the personal life. At the same time, national health program such as TB follow-up, vaccination, reminder are poorly coordinated. Patient consequences. The consequences are very serious. Tuberculosis and the chronic patients miss follow-ups, skins and respiratory condition worsen due to the delay care, and the mental health cases remain completely unaddressed at the local level. Talking about the proposed solution, to address the challenges, we propose a health post-centered telemedicine platform. This is a low-cost Nepali context telemedicine system specifically designed for the ward level health post and not urban hospitals. Talking about the teleconsultation features, the platform supports the video, audio, chat consultation. Video is not the primary mode, especially effective for skins, respiratory, and wound and the mental health cases. As we have consulted with some of the doctors of the Dulikel Hospital, they have told us that a small number of the doctors are emphasizing on the large number of patients of mental health. Talking about the digital patient record, one of the most requested features by the doctor was digital patient record. This includes the locality-based patient profiles, disease-wise treatment tracking, and the secure cloud storage owned by the health post itself. This ensures the continuity of care even when the staff changes. Improving the follow-up system. Treatment continuity means whenever the patient need to follow up, the consultation providing app or application send them a notification for the further consultation or a follow-up. Structure professional and the communication. Doctor do not have to receive the phone calls or any types of messages from the personal calls or personal phone numbers. The apps itself managed it clearly. The digital patient record and the health post, as I have discussed before, it manages all the patient details clearly, which can be used by the different health post, and even when the doctor or patient need to assess it, they can. Feasible practical implementation. Law infrastructure telemedicine solving the video, audio, and the chat consultation. Many of the patient are interested to have the video consultation and the chat too. For the image sending, and so our app focuses on the video and chat itself. Now talking as this much, I like to thank you all. Thank you. Thank you, Shubhas, for this presentation. Kathmandu University is working on such type of applications regarding the this digital health from the very first beginning of the establishment of the health informatics department, and as well as the Department of Computer Science and Engineering too. Now, we would like to call upon Jayanta Madhuman
from Institute of Medicine on the topic Telemedicine for Non-Communicable Disease Management in Rural Nepal, a systemic review of models, outcome, and barrier. Thank you. Hello. Hello, everyone. I'm Joint Madhuman, fourth year medical student from Institute of Medicine, and I'll be presenting a systematic review on titled Telemedicine for Non-Communicable Disease Management in Rural Nepal, systematic review of model outcomes and barriers. So we conducted this study to understand how the telemedicine works in Nepal, and more importantly, does the intervention actually works or not? Going to the background, the Nepal is going through a silent epidemic of chronic diseases, where the non-communicable diseases have increased from 40% to 66% in just 2 decades. And the main non-communicable diseases were hypertension, diabetes mellitus, and COPD. The main problem was the rural health gap, where the traditionally our rural health care have been working for the maternal health and the child health, and there were other problems where the geographical barriers, where the people from Dolkha and Ocham have to travel 2 days just to reach to their doctors, and other was the policy response, where the 2019 national NCD policies and COVID-19 accelerated the telemedicine, but the evidence on the clinical efficacy remains fragmented. So we conducted this study to fill the gap. So our objective was to synthesize evidence on telemedicine interventions for NCDs in rural Nepal with 3 specific goals. The first was to characterize the operation models, to identify how telemedicine is currently deployed. Some of the models we identified functioning in Nepal were spoke and hub, as before our speaker have already told. Then there was the M-Health. Likewise, our objective was to evaluate the efficacy, assess the clinical outcomes for hypertension, diabetes, and COPD. Likewise, it will also identify the barriers, analyze the system level obstacles to sustainable implementation beyond the pilot phase, how we can implement the policies to make the telemedicine more sustainable and implement into the national levels through the government and mainstream investments. So our methodology, talking about the methodology, our design was systematic review following the PRISMA guidelines. So our search strategies, we use databases like PubMed, Google Scholar, Nepal Health Research Council archives, and our data were mainly from 2015 to 2026. And our keywords are telemedicine, M-Health, Nepal, hypertension, diabetes, COPD, rural health. And our main inclusion criteria were Nepal-based studies reporting clinical or implementation outcomes for NCTs using digital tools. And for the quality assessments, we use Cochrane's Risk of Bias tool for RCTs and CSP checklist for the qualitative study. And this was the PRISMA flowchart. We find 124 articles, and after inclusion, exclusion criteria, finally we included these 7 studies. So our studies included were 1 RCTs and 3 pilot programs, program evaluations, and qualitative studies. And total studies included were 7, and total participation we included was 1,847. So talking about the operational model, which is important. So our first operation model, which we studied, was the provider to provider, or the hub and spoke model. As our speaker already told, in this model there is a specialist in tertiary centers like Dhulikhel Hospital and the Kathmandu Hospital, which are called the hub, and there is a community health worker and the nurse in the rural area, which are called spokes. And the patients are directly viewed through the video call and high-speed video links, and
the specialists usually review the physical examinations, lab reports, and they come to a complex decision making. Which this is the highly specialized telemedicine where which can be used for complex case managements like insulin titrations. The main limitations of this operation model was it use a high bandwidth internet, and next was there might not be the synchronous time. There might not be the synchronous time between both the providers, and the scaling of this model, high scaling of this model can be very difficult without large scale investments. Thank you. My name is Nitesh, and I'm from Janaki Medical College and Teaching Hospital. So I'll be talking about direct-to-patient health model, mobile health. So basically, this how it works is an automated system sends an SMS to our patient, and this SMS includes the medical adherence. With this, also checks the lifestyle, and it also sends up a reminder for follow-ups. And then this SMS goes to patient. And what clinical efficacy that we saw was there were two primary. One was a primary outcome, and another was a secondary outcome. In primary outcome, we had a systolic BP that was reduced by a minus 5.2 mm/Hg, and the secondary outcome was adherence to medication. Adherence was improved significantly with odd ratio being 2.4. As you can see, the systolic BP has been reduced to 5.2 mm/Hg. It's a clinically significant reduction, as well as when we talk about the LMICs, that's low middle income countries, 2023 meta-analysis that shows that the reduction was minus 4.7 mm/Hg, which is very significant as well if you compare with our country Nepal. But the major problem was the geographic and topographic area, which why we are stressing on this matter we'll be discussing later. The next operation model that we studied was telephonic monitoring, the DANG model. It came in use in I think during COVID-19, and it was adapted for acute exacerbation monitoring. The mechanism how it works is daily telephone check-ins by trained health workers for home isolate patients, and outcome was a recovery rate with 85.3% and satisfaction is 92%. Validates the telephonic follow-up as a substitute for in-person visits during crisis like we saw in COVID-19. This also reduces the hospital load and hospital load and capabilities of hospital to attend patients during a crisis like COVID-19. And the next we have is disease-specific evidence. We did with hypertension, with being class 1, having strong evidence, with the key finding being SMS intervention provide clinically meaningful BP reduction consistent with global data. Another we have diabetes that was categorized in class 3, with the feasibility being SMS education via community health workers is feasible, but lack of a point of care with HbA1c testing limits glycemic control monitoring. Basically, this model works, but the lagging point is that we don't have a system to facilitate the conduction of HbA1c testing in primary healthcare states. Another is COPD, which was categorized in class 3 and study was pilot. Tele-rehab, video supervised exercise, improved walk distance, but 40% of sessions faced bandwidth issues, as my earlier speaker talked about. And store and forward video is recommended over streaming. That is, we record a video of a certain exercises related with respiratory physiotherapies, and we distribute it to PHC so that they can play the video and the patient can get benefit of it. The critical implementation barrier. So the first one is digital divide. Whenever we talk about the telemedicine, we think that a lot of elderly people won't be able to understand or they won't be able to accommodate. But to our surprise, what we got to know that elderly patient trusted technology when mediated by providers. That means that they believe that the SMS that comes to their phone or the audio voices that comes to their phone is directly from the doctor. So this is a myth, but it works for telemedicine remarkably. And the second, the major problem that we see is supply chain failure. We have a finding of 62% of health post-experience stock out of essential NCD drugs. Example, amlodipine, metformin, atenolol. So this stock usually lasts for about 4 to 6 weeks. So there is a saying like, the doctor on the screen changed my medicine, but the health post doesn't have it. So I would like to translate it in Nepali.
टिभीमा भएको डाक्टरले त मेरो औषधि चेन्ज गर्यो, बट हेल्थ पोस्टले चाहिँ मेरो त्यो औषधि प्रोभाइड गराइदिएन. Even though we change the medication, the patient is not able to get the medicine. So what we came in a conclusion that telemedicine prescription are rendered ineffective by logistic failures. Though there is a telemedicine, but the effectiveness or the quality of medicine that is received by a particular patient is not there. Policies implication recommendation. So the BIMA system can be integrated, creating a reimbursement codes for teleconsultation to ensure finance sustainability. Another, we have strengthened last mile logistic using telemedicine data to forecast demand and pre-position drugs at the health post. As I talked earlier, the stock lasts for 4 to 6 weeks. So if we have an presumptive data regarding a particular areas, so we can actually preload the medicines or ask the medicine distributor to provide that in that amount. Another is adopt hybrid models. We have shift from direct to patient apps to see community health workers assisted models, equipped community health workers with tablets to bridge literacy gaps. In conclusion, we'd like to say like telemedicine for NCDs in rural Nepal has matured from theoretical promise to evidence-based practice. For key success, we have mobile health offers a scalable class 1 proven interventions for hypertension control. The path forward is success is no longer about better technology, but better integration. We must couple digital prescriptions with reliable pharmaceutical supply chains. Final thought, we have the era of telemedicine pilots has ended. The era of health systems integration must be begin. Rather than technologies, I think new technologies, I think we need integrations. Thank you. Thank you very much. Wonderful presentation. We see there's a hope in Nepal because our young students are taking up all these things, research. Wonderful. Thank you. We'll get the questions later, probably. Next, we have Dr. Bikas Simkhara from Ask Foundation, Teleconsultation in Rural Nepal, Experience from the Field. Namaste, सबैजनालाई. I am myself Dr. Bikas. म चाहिँ मेडिकल अफिसर हो अनि अहिले चाहिँ म आक्स फाउन्डेसनसँग आबद्ध भएर यो टेलिमेडिसिनको जर्नीमा अगाडि बढिरहेको छु. थोरै आक्स फाउन्डेसनको जानकारी दिन्छु. आक्स फाउन्डेसन चाहिँ 2016 एडीमा स्टाब्लिस भएको हो. त्योभन्दा अगाडि पनि एसटिपी टेलिहेल्थ इनोभेसन सेन्टर ग्रुपमा चाहिँ यसले टेलिमेडिसिन सेवाहरू कन्डक्ट गर्दै आइरहेको थियो. अनि आक्स फाउन्डेसनको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ एकदमै अन्डर प्रिभिलेज एरिया, यस्तो ठाउँ जहाँ बिरामी हिँडेर सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा आउन पनि 2 दिन लाग्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ टेलिकन्सल्टेसन दिनु हो. यो संस्थासँग चाहिँ आबद्ध हुँदै गर्दा मलाई टेलिमेडिसिन टेलिकन्सल्टेसन भनेको एउटा प्रोजेक्ट मात्र नभएर मेरो आफ्नो एउटा जिम्मेवारी हो भन्ने पनि महसुस भइरहेको छ. म चाहिँ आज यहाँलाई मेरो व्यक्तिगत एकदम नितान्त पर्सनल एक्सपिरियन्स अनि अलिकति नेपालको हेल्थ केयर डेलिभरीको ब्याकग्राउन्ड के छ भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु. हाम्रो नेपाल भनेको चाहिँ ल्यान्डलक कन्ट्री, त्यसमा पनि एकदमै धेरै पहाडले ढाकिएको देश हो. अहिले पनि हाम्रो देशमा मान्छे बिरामी पर्दाखेरि डोकोमा बोकेर ल्याउने पर्ने अवस्था छ, स्ट्रेचरमा बोकेर ल्याउने पर्ने अवस्था छ. यस्तो अवस्थामा अब हामीले एकदमै स्ट्यान्डर्ड हेल्थ केयर प्र्याक्टिस त्यो ठाउँमा कसरी पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि आज पनि च्यालेन्ज हो र भोलि पनि च्यालेन्ज हुनेवाला छ. त्यसैले यसको लागि हामीले कुनै नयाँ अप्रोच चाहिँ खोज्नै पर्ने हुन्छ. एउटा यो आइडियल पर्सपेक्टिभ के हो भन्दाखेरि कोही बिरामी भइसकेपछि उहाँहरू प्राइमेरी केयर फिजिसियनकोमा आउनुहुन्छ. आइसकेपछि प्राइमेरी केयर फिजिसियनको एनालाइसिसले उहाँलाई रिफर गर्नुपर्छ कि डिस्चार्ज गर्नुपर्छ कि भन्ने एउटा मोडल तयार गर्छ. त्यसपछि त्यही अनुसार उहाँलाई चाहिँ हामीले फर्दर प्रोसिडिङ गर्छौँ. तर हाम्रो देशमा के छ भन्दाखेरि एक त डक्टर पेसेन्ट रेसियो एकदमै कम छ, 0.9 डक्टर पर 1000 पपुलेसन भन्छौँ, विच इज भेरी लेस है. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आइडियल प्र्याक्टिस हुँदैन. हाम्रो देशमा चाहिँ प्रायः के हुन्छ भन्दा पेसेन्ट आइसकेपछि फर्स्ट टच फर्स्ट कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो अक्सिलरी हेल्थ केयर वर्कर्सहरूसँग हुन्छ, हेल्थ असिस्टेन्टहरूसँग हुन्छ. त्यसपछि उहाँहरूको डिसिजनमा चाहिँ बिरामीलाई रिफर गर्ने कि नगर्ने अथवा बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू निर्धारण हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू आएको देखिएको पनि छ. त्यसले गर्दाखेरि एकदमै ठुलो समस्या भनेको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड क्लिनिकल केयर जुन बिरामीले पाउनुपर्छ त्योबाट चाहिँ बिरामी वञ्चित हुन्छ. दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ बिरामीको रिफरको कुरा आउँछ. पेसेन्ट कि त एकदमै ढिलो रिफर हुन्छ कि त रिफरै नहुनु पर्ने बिरामी पनि रिफर भइरहेको हुन्छ. पेसेन्ट
ढिलो रिफर भयो भने त त्यसले पेसेन्टको ज्यानलाई नै खतरा पार्छ। तर यदि पेसेन्ट एकदम रिफर नहुनुपर्ने ठाउँमा रिफर भयो भने उसको इकोनोमिक कन्स्ट्रेन्ट पनि हुन्छ। बिरामीलाई कपास जोड्न पनि गाह्रो छ। अनि अननिडेड बिरामीलाई हामी रिफर गर्दाखेरि त बिरामीले त्यो हेल्थ केयर अफोर्ड गर्न सक्ने अवस्थै छैन। त्यसपछि यो सबै कुरालाई मध्यनजर राख्ने हो भने हाम्रो जियोग्राफिकल च्यालेन्ज, हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट, हाम्रो डक्टर टु पेसेन्ट रेसियो हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो लागि टेलिकन्सल्टेसन भनेको एकदमै राम्रो अप्रोच हो। किन टेलिकन्सल्टेसन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा त हाम्रो जियोग्राफिकल पार्ट भइहाल्यो। अर्को चाहिँ एउटा ग्रामीण सोलुखुम्बुमा बसेको बिरामीले पनि म काठमाडौँमा बसेको डक्टरसँग उहाँले कन्सल्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले हेल्थको एउटा बेसिक राइट जुन छ हरेक सिटिजनको त्यो चाहिँ उहाँले पनि प्र्याक्टिस गर्न पाउनुहुन्छ। आक्स फाउन्डेसनले चाहिँ अहिले एकदमै अन्डर प्रिभिलेज एरियाजहरूमा आफ्नो टेलिमेडिसिन टेलिकन्सल्टेसन सेवा दिँदै आएको छ। त्यसमध्ये मैले काम गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ गोर्खा र सोलुखुम्बुमा हो। गोर्खाको पनि चुनुम्री गाउँपालिकामा चाहिँ म अहिले त्यहाँ एज अ क्लिनिसियन काम गर्दैछु। अनि सोलुखुम्बुको 3टा सेन्टर छ हाम्रो, एउटा ताक्सिन्दु, वाकु र छेस्कम भन्ने सेन्टर छ। यो सेन्टरमा चाहिँ म आक्ससँग आबद्ध भएर अहिले टेलिकन्सल्टेसन सेवा दिँदै आएको छु। यी यस्ता ठाउँहरू हुन्, मैले अघि पनि भने यस्ता ठाउँहरू हुन् जहाँ बिरामीहरू हिँडेर डक्टरलाई भेट्न, डक्टरकोमा पुग्न पनि 2 दिन लाग्छ है। यस्तो ठाउँमा चाहिँ अहिले टेलिकन्सल्टेसन सेवा आफै एउटा क्लिनिसियन भएर दिन पाउँदाखेरि मलाई पनि एकदम खुसी लागेको छ। म यो टेलिमेडिसिनमा पनि एकदमै भर्खरै म मेडिकल अफिसर, अनि मेरो जर्नी पनि एकदमै नयाँ छ। अनि अब यसको होराइजन के कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म पनि एकदम धेरै क्युरियस छु। यो चाहिँ हामीले कसरी वर्क गर्छौँ भन्ने कुराहरू हो। टेलिमेडिसिनको नि मोडल्सहरू हुन्छ, सिङ्क्रोनस, असिङ्क्रोनस। हामी चाहिँ अहिले इन्टरेक्टिभ र अनि स्टोर अफ फरवर्ड मेथडमा बेस भएर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। सुरुमा पेसेन्ट त्यो हाम्रो जुन चौकीमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार भएको छ त्यसमा आउनुहुन्छ। त्यहाँ आइसकेपछि फर्स्ट कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ उहाँहरूको अक्सिलरी हेल्थ केयर वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ। त्यसपछि सबै हिस्ट्री, चिफ कम्प्लेन, एक्जामिनेसन पार्टहरू सबै गरिसकेपछि त्यहाँको हेल्थ केयर प्रोफेसनलले हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो मिडियम भनेको कहिले वाट्सएप हुन्छ, कहिले भाइबर हुन्छ, कहिले त अब उहाँहरूको यति रिलायबल सोर्सै हुन्न कि इन्टरनेटको, उहाँले हामीलाई फोनमै फोन गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले पेसेन्टसँग कुराकानी आफै गर्छौँ। कुराकानी गरिसकेपछि अब बिरामीको फर्दर हिस्ट्री के छ भन्ने कुरा सोध्छौँ। एक्जामिनेसन पार्टहरूमा अझै बढी अब कति सकिन्छ, कति पोसिबल हुन्छ त्यो ठाउँमा भन्ने कुरा एनालाइसिस गरेर फर्दर इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ, पठाउँछौँ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ जो हेल्थ केयर वर्कर त्यहाँ खटिनु भएको छ उहाँहरूलाई डिसिजन मेक गर्न हेल्प गर्छौँ। उहाँलाई रिफर गर्दा ठिक हुन्छ कि होइन, उहाँलाई केही मेडिकेसन राखेर डिस्चार्ज गरेर ठिक हुन्छ कि भन्ने कुराहरू आउँछ। हामीले आफैले पेसेन्ट नछोए पनि जो त्यहाँ बस्नुभएको छ हेल्थ केयर वर्करहरू, उहाँहरूको डिसिजनलाई कसरी स्ट्रेन्थन गर्ने त, कसरी बेटर डिसिजन लिन उहाँलाई हेल्प गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी वर्क गरिरहेको हुन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो 2025 को डेटा हो। सोलुखुम्बुमा हामीले 2025मा रिसिभ गरेको पेसेन्ट चाहिँ 159 थियो भने गोर्खा सेन्टरमा चाहिँ हामीले 2464 पेसेन्ट रिसिभ गरेका छौँ। एभरेजमा हेर्ने हो भने हाम्रो सेन्टरमा चाहिँ 1 महिनामा लगभग 200 जना बिरामी आउनुहुन्छ। त्यसमध्ये 70% अफ द केसेस चाहिँ हामीले ट्रिट गरेकै छौँ। किनकि कतिपय केसहरूमा रिफर गर्न आवश्यक पनि हुन्न, कतिपय केसलाई मेडिकेसन पनि चाहिँदैन। हाम्रो डेटा हेर्ने हो भने चाहिँ एभरेजमा 70% अफ केसेस चाहिँ हामीले ट्रिट गरेर उहाँलाई त्यही ठाउँमा ट्रिट गरेर घर पठाएको छौँ। 30% केसेसहरू चाहिँ रिफर हुनुभएको छ हायर सेन्टर्समा, हायर इन्भेस्टिगेसन्सको निड, हायर इन्टरभेन्सनको निड भएको रिजनले गर्दाखेरि। यो चाहिँ एउटा मैले हेरेको केस, मैले एटेन्ड गरेको केस हो। यो चाहिँ हाम्रो एउटा सेन्टरमा आउनुभएको 25 वर्षको फिमेल हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ सेन्टरमा मलाई पेट दुखेर म धामी झाइटकोमा गएको, मलाई निको पनि भएन भनेर आउनु भएको रहेछ। त्यसपछि मलाई त्यहाँ बस्नुभएको हेल्थ केयर वर्करले फोन गर्नुभयो, हामीबिच कुराकानी भयो। मैले त्यही क्रममा चाहिँ हेल्थ केयर प्रोफेसनललाई एकचोटि उहाँको इन्सपेक्सन गराउनु त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त उहाँको त्यो राइट फ्ल्याङ्क रिजनमा यस्तो खटिरा जस्तो पानीको फोका जस्तो देखेको थियो है। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो सबै कुरा हेरेपछि मैले त एउटा डायग्नोसिसमा त रिच गर्ने भएन नि त। भन्न खोजेको कतिपय कुराहरू क्लिनिकल डायग्नोसिस मात्रै पनि हुन्छ। अनि त्यो हेरिसकेपछि उहाँलाई चाहिने मेडिकेसन्स के हुन्छ, एन्टिभाइरल हुन्छ कि, उहाँलाई गाभा एनालग्सहरू हुन्छ कि, एनासेट्स हुन्छ कि, मैले त्यही अनुसार मेडिकेसन एडजस्ट गरेर राखेर उहाँलाई फलोअपमा राखिसकेपछि बिरामीको रिकभरी पनि भयो। एउटा सोलुखुम्बुमा बस्नुभएको बिरामीले त हामी काठमाडौँमा बसेर हेरेको डक्टरसँग कनेक्सन भयो नि त, त्यो राम्रो पार्ट हो। त्यसैले टेलिमेडिसिन, टेलिकन्सल्टेसन भन्ने कुरालाई चाहिँ अझै सशक्त बनाएर अगाडि बढाउनु पर्न अति आवश्यक छ। यो एउटा हाम्रो सक्सेस स्टोरी भयो। एउटा फिमेल हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको चाहिँ हेमोग्लोबिन 4 ग्राम/% थियो, एकदम टायर्डनेस, सिभियर एनिमिया। उहाँलाई हामीले
रिफर गरेर ब्लड ट्रान्सफ्युजन पनि भयो, पछि रिकभर पनि हुनुभयो। हिजो भर्खरको एउटा केस पनि छ, एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो 75 इयर्सको, उहाँलाई चाहिँ एकदमै टाउको दुख्ने, आँखा पनि धमिलो देख्ने, अनि अचानक फ्यामिलीसँग बस्दा बस्दै उहाँको यो हात खुट्टा पनि लुलो भएर भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ अब हामीले मस्तिष्क हात स्ट्रोक भएको सस्पेक्ट गरेर तुरुन्तै हेली रेस्क्यु पनि गऱ्यौँ, अनि पछि उहाँलाई छाउनी लग्यो, हेली रेस्क्यु गरेर छाउनीमा उहाँको सिटी गर्दाखेरि हामीले जे सोचेको थियौँ त्यही नै भयो। भन्न खोजेको उहाँको चाहिँ टाइमली रिफर हुन पायो है भनेर भन्न खोजेको मैले। अनि मैले कमनली देख्ने केसेसहरू चाहिँ यही नै हो। अहिले टेलिमेडिसिन ट्रायल्स भन्ने कन्सेप्ट पनि आएको छ, नत्र भने अब हामीले हाम्रो सेन्टरमा चाहिँ प्रायः यस्तै केसहरू देख्छौँ। कुनै अब रेस्पी इस्यु भएको केसहरू भयो, सिडिपिडी आस्थमाहरू भयो, हेडाक भयो, युटिआई भयो, डिसेन्ट्री भयो। अब च्यालेन्जेस भनेको एउटा अघि जस्तो जियोग्राफिकल च्यालेन्ज भयो, टेक्निकल एस्पेक्टमा पनि धेरै च्यालेन्जहरू छ। रिलायबल नेट छैन, गफ गरिरहेछ, बिरामीको बिपी ड्रप भइरहेछ, 60-80 भइरहेछ, अनि हाम्रो नेट चाहिँ त्यहाँ कनेक्सनै भइरहेको छैन। यस्ता इस्युजहरू आइरहेको छ। अर्को भनेको चाहिँ इन्सेन्टिभको पार्टमा पनि हामी एकदमै कमजोर छौँ। इन्सेन्टिभ भनेको रिवार्ड सिस्टम पनि हो, त्यसैले त्यहाँ बस्नुभएको हेल्थ केयर वर्कर्सहरूलाई हामीले इन्सेन्टिभ दिएर अझै मोटिभेट गर्न सकियो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो। अब आक्स फाउन्डेसनले अब के त भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो अब 5वटा सेन्टर थपिँदैछ। अहिले नयाँ सेन्टर जुबु सोलु भन्नेमा पनि म रिसेन्टली काम गर्दैछु। अर्को भनेको चाहिँ हामीले हेल्थ केयर वर्करलाई भर्चुअल ट्रेनिङ, हामी जो डक्टरहरू आक्समा छौँ उहाँहरूले एकजना डक्टरले महिनाको 1 दिन मात्रै पनि उहाँलाई कुनै टपिकमा यदि पढाउनु भयो, सिकाउनु भयो भने त्यहाँ बसेको हेल्थ केयर वर्करहरूले जसरी केस हेर्नुहुन्छ त्यसको एनालाइसिस गर्ने तरिकै फरक पर्छ। अरू भनेको चाहिँ हामीले हेल्थ क्याम्प गर्ने, कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट, अनि फर्स्ट एड ट्रेनिङहरू गर्ने सोचमा। wrap up your presentation. With this, guiding hands, not touching hands, better decision through telemedicine. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you, Dr. Vikas, for your contribution towards the medicine. We have another interesting presentation by Dr. Arvind Joshi on the topic robotic assisted surgery, its current status and future in Nepal. I request Dr. Arvind Joshi to wrap up his presentation within 8 minutes, please. We have a very time bound. Thank you. Good morning. So myself, Dr. Arvind Joshi, and I'm a surgeon, but today I'll be talking more about technology rather than surgery. So these are my objectives. So I will not be talking about more what is robotic surgery and what are its advantages, but I'll just focus on future challenges of robotic surgery. So it was conceptualized about 500 years ago, and now it's been evolving every day. So even the robots, the Da Vinci robot is one of the most popular robot. This is also evolving every year. And currently there are more than 10 different companies that produces robots, and they have been installing all over the world. So this operation theater used to look like that in the picture on the left-hand side, where there used to be lots of people in the operation theater. But nowadays, operation theater, the place where I work, they have the operation theater like this. So there'll be more machine there and less people there. So robotic surgery, about 8,000 robots has been installed all over the world, and more than 10 million surgeries have been performed so far. And this is just few data that shows that the robotic surgery is increasing every year. And if we look at the data from India, and it says that there are over 300 surgical robots installed and 900 trained surgeons, and every year they do about 50,000 to 60,000 surgeries performed every year. And this Mantra robot is what they claim as the indigenous robot produced in India. And Nepal so far has 2 robots, one in the hospital where I work, and my hospital introduced it in 2024, and it was followed by another one in Chitwan. And so far, about 100 surgeries has been performed robotically. So
If we talk about the future of robots, they are producing this kind of a miniature robots so that you can carry it everywhere and do the robotic surgery. And some of the robots, they are introducing tactile feedback in the robot, so you can feel what you are cutting. You are cutting the heart muscles, or you are cutting the nerves, something like that. And they are integrating this AI in the robot. And this is one of the amazing news that I came across. And I found that NASA is sending one of the robot to the space. So one day in the near future, we won't be surprised to hear that they performed the surgery in the space while the surgeon is still in the Earth in one of the astronauts. So if we look at the future, there are lots of challenges. First of all is the awareness. If you go to a common people in Nepal and tell them what you receive as a robot, they'll say that robot should look something like this, because that was shown in recently concluded cricket tournament. So no, this is not the kind of the surgical robot. And some of the people who are very much fond of the Star Trek movies, they will feel that some of the robot will come and do the surgery while the surgeon is away having coffee somewhere else. But no, this is not the type of robot that we have. So robotic system is something like this, where the patient will be there, and just in the same room there is a surgeon in the console, and will be sending some of the command, and this command is overlaid by the robot, and they do the surgery. So this is also called the master and slave modality. So awareness, we have been doing quite a lot of writings and presentation all over in different conferences to raise the awareness. And have you heard of this telesurgery, cross-border robotic surgery? So while you were celebrating Christmas last year Christmas time, one of the surgeon in Shanghai was operating in a patient who was in Kokilaben Hospital in Mumbai. So it's a recent news, and lots of telesurgery is happening in India. So this is not a new thing. It was started in 2001, where they did this transatlantic robotic assisted telesurgery, which Professor Bade already mentioned. And is telesurgery feasible for a hilly country like Nepal? Maybe yes. Uh, it is practical because our technology is advancing every time. If it is practical, my question is, will it be ethical or not? And if it is ethical, is it legal or not? So there is no legal framework in Nepal where that tells us what we can do and what we cannot do. But this has already been in practice in India. They are operating in small town hospitals while the surgeon is in the main hospital. So definitely cost is the main limiting factor. And nowadays, robotic surgery is cheaper in Nepal than in India, because all the private hospitals are giving the opening discount. So, but this will not go forever. And definitely, we are not here to blame the government, but definitely there should be some involvement from the government. There should be some government subsidy. And I'll just give you one example, that when the first robot came to Nepal, we have to pay all the custom duties and everything, because robot was not listed as medical equipment at that time. Maybe till now, I'm sure that it has not been listed as a medical equipment. We have to pay all the duties just like any other luxury materials. And case pooling is one of the method of decreasing the cost in Nepal. Rather than doing 10 robotic surgeries in 10 different hospitals, we can pool the case and do the surgery in single center. And technological assistance, no, there has been no technological assistance so far in Nepal. So surgeons from Nepal are doing the surgery, but all the technicians are coming from abroad. So my conclusion is technology has a huge potential for the future, but preparedness as a public, healthcare providers and health institution is severely lacking. Thank you very much. धन्यवाद डाक्टर अरविन्द जोशी निकै इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा सरले प्रेजेन्टेसन दिनुभयो
क्वेसन एन्सर चाहिँ हामी अर्को राउन्डमा गरौँला किनभने हामी Thank you. टाइम बाउन्डमा छौँ अब डक्टर विनोद डङ्गाल डक्टर युमामुरा हस्पिटल मेमोरियल हस्पिटलबाट डक्टर विनोद डङ्गाललाई मञ्चमा बोलाउँदैछु उहाँले चाहिँ रिवार्ड अफ टेलिमेडिसिन सर्भिसेस इन नेपाल हेल्थ केयर सिस्टममा चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिँदै हुनुहुन्छ सरको समय 8 मिनट 8 मिनटमा प्लिज ऱ्यापअप गरिदिनु होला थ्याङ्क यू Back going, yeah. Back going. Sorry. Okay, namaste everyone. So day 2, I hope everybody is doing good. I start with the case, 48 years male, presented to health post unconscious by the patient party. And a paramedic there at the health post just rang me, just gave me a call. And the patient was unconscious, and then I called me, and he was checking vitals, and I just told him, just examine sugar, because the history was like he was alcoholic recently, and then his sugar was like 17 milligram per deciliter. And I just asked him to give bolus dextrose. And there were like 50 community members surrounding him, and he was in the dying stage. And after the dextrose bolus, he had a life. So that means this is the reward of telemedicine. I just like to start with that. I'm Dr. Vinod Dangal. I'm working as general practitioner in Ivamura Hospital. So with that acceptable reward, I think there are traditional health concepts in our country. You know about that. We already heard about that. And this is what is happening today also. So Nepal faces geographic barriers, lots of challenges with the availability of specialists that we know. And then because of remote access, cost factor, travel, everything, right? And telemedicine has a very important aspect on that. So telemedicine is, yes, definitely, we are talking about that. So I don't want to go with that in detail. And we also provide the focused specialty care. So basically, I will be presenting you the rewards of the articles. So what has happened and what can be done. So we did a like narrative synthesis. It's not meta-analysis, it's not systematic review, because we had qualitative data and we could not do any quantitative pooling of that. And database search were like Google, PubMed, and then Google Scholar. We had the keywords like telemedicine, e-health, telehealth, mHealth, and there are articles which are in Nepal, like published in Nepal. So 17 articles were selected for analysis, and data included like subject area, type of intervention, geographic area, context, technology. So what were the rewards we have noted so far is like geographic remoteness, how it addressed, and then we got like shortage of healthcare providers, human resource aspects, which is definitely improved. And then time saving factor was there, very important. Then cost, of course, telemedicine. And then real-time service, like somebody had particular emergency issue, we solved it with telemedicine service. And then capacity building is another important aspect that we would like to highlight here, because a paramedic working in a health post now is aware of what to do, right? And then decision-making in emergency, like ABC, everybody knows ABC in emergency, but how to refer a case properly. For example, one patient, trauma patient with like suspected cervical spine fracture, if the patient is not sent properly, then a lot of complications can happen, right? And then collaboration. So these are the selected papers
and I would like to review some of them. Some of you might be the co-authors or authors of that. So 2011 published Subedi et al. This was for general patient, and they found like the idea was, outcome was like accessible, and then there was less waiting time, travel time, transportation cost, teleconsultation and image video were used. And Jha et al., like especially for skin diseases, they have utilized. And Agrawal, like mental health, doctor, first presentation was with that. And mental health part was also there, especially for depression. And then emergency cases, and there was like a cost-saving factor, timely services were the outcomes. Gender-based disparity study was also done in Nepal in 2017, and especially for sexual and reproductive health services in remote Nepal. And then for epilepsy, there was a study from Rajbhandari et al., 2019, and especially non-health, non-physician health workers were involved, and they found like treatment gap from 43 to 9%, which was very significant. And yes, of course, during COVID time, there were a lot of telemedicine uses we have seen, and dramatic evidence we have. And then Maharjan et al., so especially for obstetric emergencies during COVID-19. So this is one of the, I was one of the co-author. One Health Worldwide did this study during COVID-19. So it was especially the teleconsultations that we have done. So there were like 500 plus health posts involved, and then 30 plus experts were there. And we have like 14 districts. And the significant outcome was 30% of the patients referral was reduced with this strategy. Like a lot of the time, health posts were able to manage the cases, and the right decision was done to refer the cases as well. So in discussion part, it's like, yes, definitely, the telemedicine approach has reduced travel time, cost factor for the patients, and it is supporting especially the frontline healthcare workers in decision-making and emergency case management. And of course, my recommendation would be, thinking about infrastructure setup, sustainable telemedicine care in the country should be adopted. And with that, like existing budget and resources has to be implemented as well. My conclusion would be, yes, telemedicine is very important. It has improved the access, efficiency, and quality of healthcare, and it has to be integrated in national health system as well. And policy support, funding, infrastructure should be there, right? I would like to conclude my presentation with this slide. It was 7 years ago. There was a patient having issues with his penis problem, and there was a penile cancer. I called Dr. Uday right here, and then I got an idea how to do surgery, and I did surgery right there at remote setting. Partial penectomy was done, and then the tissue was sent for biopsy. So this is a wonderful reward that we have so far, and most of the healthcare workers are there. I'm also leading consultations, telemedicine every day, and this presentation is dedicated to all of you who are supporting people in remote every day. So with this success story, I would like to thank organizer for the opportunity. Thank you so much. Thank you, Dr. Binod, for this wonderful presentation. And of course, telemedicine has rewarded to the needy people. Thank you. With this, we are closing this session. And if you have any questions, we can also do some question and answer during the lunchtime or break time. With this, we have a short session break, 10 minutes, and we'll be back after 10 minutes. Thank you. With that, we conclude session 7. A final thank you to the chair,
chairpersons, all the distinguished speakers, for ending our technical discussions on such a high note. Your expertise in telemedicine and research is vital asset to this program. To provide our chairpersons with token of love, please welcome Mr. Manohar Kumar Bhattrai to the stage. Chairpersons, I'm honored to welcome Mr. Manohar Kumar Bhattrai to the stage. How's this, sir? Dr. Bhattrai is a leading ICT and digital expert and has served as the Vice Chairperson of High Level Commission for Information Technology. I now have the distinct pleasure of inviting Dr. Madan Kumar Upadhyay to the stage. Dr. Upadhyay is presently leading the Family Welfare Division at Department of Health Service, Ministry of Health and Population. He has over a decade of experience leading public health initiative under Ministry of Health and Population. Joining him, I'm pleased to welcome on the stage Mr. Bhawan Shakya. Mr. Shakya is an ICT strategist who has more than 25 years of experience in ICT industry and has played vital roles in establishing operating ICT industries in Nepal. This group brings together an extraordinary wealth of knowledge in digital infrastructure, clinical research, and health policy. We are eager to hear their insights and the practical lessons they have gathered from the field. I would like to request the respected session chairs to commence the proceeding. Thank you. Thank you, Kanchan ma'am, providing this floor. So now I will begin the session. So it's my great pleasure and honor to have a keynote speech from Mr. Manohar Kumar Bhattrai. He is a known figure in digital health. So he will be delivering his keynote speech in building a resilient health ecosystem for Nepal, the power of digital public infrastructure. The floor is yours, sir. Thank you, Madan sir, and thank you everybody for being here this morning. My name is Manohar Bhattrai. म अलिकति मेरो ब्याकग्राउन्ड दिन्छु so that you know where I'm coming from. म चाहिँ बेसिकली आज अलिकति बेग्लै हुनेवाला छ यो टपिक म चाहिँ बेसिकली फ्रम IT and digital background. So my involvement is basically in the space of drafting IT policies and drafting digital frameworks and all. So conventional wisdom ke ho ta bhane, don't start your speech with a disclaimer. But then again, I will have to do that nonetheless because more digital health per se ko manje ta hoina. I'm not that much analytically invested in digital health per se. But then again, I have immense interest in how the country can leverage information and communication technology, digital technologies,
to achieve some of the policy objectives that it wants to achieve. So along those lines, of course, when you talk about digitalization, you end up talking about all these cross-cutting issues, you name it, service delivery, agriculture, health, education, and all that. From that perspective, मैले चाहिँ अलिकति आज यहाँ कुरा गर्न गइरहेको छु वास्तवमा अनि मेरो एक्सपिरियन्स बेसिकली टु मेजर एरिया भन्छु मैले एउटा चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सो वाट एस्पिरेसन नेपाल हेज इन ड्राफ्टिङ द्याट फ्रेमवर्क सो त्यो हिसाबले एउटा कुरा गर्दैछु भनेदेखि पोलिसीको हिसाबले डिजिटल पोलिसीको हिसाबले गर्दैछु सधैँको मेरो आर्गुमेन्ट के हो त भनेदेखि आई अगेन जस्ट गिभ यु हिस्टोरिकल perspective, I started out my career IT journey back in 1984. So that was a long time back. र त्यहाँ अहिले मैले के देखेको छु भनेदेखि चाहिँ अप्रोच छ नि जुन डिजिटलाइजेसनको त्यो चाहिँ अलिकति अलि इन्टिग्रेटेड थिएन अलि कम्प्रिहेन्सिभ अप्रोच थिएन र अहिले अलि अप्रोच फरक छ सो दोज आर द पोइन्ट्स द्याट आई विल बी ट्राइङ टु मेक अब यो ब्याकग्राउन्ड यही भइहाल्यो मेरो अलिकति प्रेजेन्ट रियालिटिजको कुरा गर्छु म यो नेपालको त आई डोन्ट वान्ट टु गो इन एक्जस्टिभ डिटेल्स of that because I think that's covered in sufficient length in subsequent presentation. But then again, अलिकति यसलाई context दिनलाई so यो अलिकति reality के हो त भन्दाखेरि दुई चारवटा एरियामा अलिकति नेपालले राम्रो प्रोग्रेस गरे जस्तो लाग्छ हेल्थको forget about digital health at the moment but just to set the stage context एउटा चाहिँ maternal and child healthमा चाहिँ यसो डेटाहरू हेर्दाखेरि राम्रो गरिरहेछ मेटर्नल मोर्टालिटी रेट्स चाहिँ अलिकति ड्रप भएको चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स मैले पाएँ बट देन अगेन द सिस्टम फेसेस प्रोफाउन्ड च्यालेन्जेस आई मिन देयर इज नो डाउट अबाउट द्याट है अलि एउटा मेजर च्यालेन्ज त युनिभर्सल हेल्थ कभरेज जति हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन सो आई डोन्ट वान्ट गो इन्टु स्ट्याटिस्टिक्स एट द मोमेन्ट बट देन अगेन द पोइन्ट द्याट आई एम ट्राइङ टु मेक इज द्याट नेपाल स्टिल हेज अ long way to go before in the health sector. अर्को कुरो अघिनको प्रेजेन्टेसनमा नि आइसक्यो कि अलिकति एनसिडीको यो नन कम्युनिकेबल डिजिजको चाहिँ बर्डन पनि बढिरहेछ फन्डिङ क्राइसिस वी अल नो अलिकति पैसाको फन्डिङको अभाव बजेटको अभाव अहिलेको बजेट हेर्ने हो भने आई थिङ्क इट्स ओन्ली 4.77% अफ नेसनल बजेट अलोकेटेड फर हेल्थ So I think that's far short of what needs to be spent on health. त्यस कारण चाहिँ अलिकति अर्को अब युजुअल सस्पेक्ट्स वर्क फोर्स सर्टेज स्किल म्यान पावर डक्टर आदि इत्यादिको सर्टेजेसहरू छ अघि अलिकति डिजिटल हेल्थकै कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कतिलाई थाहा छ कुनै तर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डिजिटल हेल्थमा हामीहरूको चाहिँ वास्तवमा साँच्चीकै भन्यो 1995 कसै गरी म पनि ठोक्किएको थिएँ त्यति बेला है त्यो हामीले एउटा इनिसिएटिभ गरेका थियौँ वे ट्राइङ टु रोल आउट वाट वी कल टेलिसेन्टर्स इन रुरल एरियाज है गाउँहरूमा पनि अब इन्टरनेट भर्खर आउँदै थियो र इन्टरनेटको आइटीको कुरा भर्खर हुँदै थियो त्यस कारण चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भनेदेखि अब सहरमा मात्रै किन गाउँमा पनि हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले काम गरेका थियौँ सो त्यो लट अफ च्यालेन्जेस अफ कोर्स बट देन अगेन यो कुनै नयाँ कुरा होइन हेल्थ नेट भन्ने 1995मा थियो सो आई डोन्ट वान्ट टु गो इन्टु डिटेल इन्टु द्याट अनि अरू कुराहरू त यहाँ अलि हिजो अस्ति पनि आइसक्यो अलिकति नेसनल ई हेल्थ स्ट्राटेजीको कुरो छ अनि DHIS2 हामी सबैलाई थाहा छँदैछ आदि यो कुराहरू अलिकति मदर एन्ड इन्फेन्ट केयर स्पेसली माया भन्नेले अलिकति एपहरू गरिरहेको त्यो पनि मलाई थाहा छ अनि टेलिमेडिसिन पाइलट्स आई थिङ्क वी गट टु हेयर अबाउट मेनी प्रेजेन्टेसन इन द मर्निङ टेलिमेडिसिन कसरी गइरहेछ भन्ने कुरो त्यस कारण चाहिँ अहिलेको डिजिटल हेल्थ ब्लु प्रिन्ट आई थिङ्क ड्राफ्ट स्टेजमा छ यी कुराहरू भइरहेछन् भन्ने चाहिँ मेरो यहाँ अहिले मैले सेयर गर्न चाहन्छु अलिकति पेन पोइन्ट्सको कुरा गर्छ अफकोर्स विल बी गेटिङ ब्याक टु कमिङ टु डिपिआई एन्ड अल द्याट तर अहिले अलिकति पेन पोइन्ट्सको कुरा गर्दाखेरि एउटा मैले मेजर देखेको डिजिटलाइजेसनमा मैले भनिहालेँ म आई एम सो इन्भेस्टेड इन डिजिटलाइजेसन एज अ जर्नी द्याट दिस कन्ट्री सुड टेक त्यो हिसाबले अलिकति पहिलो सुरु त इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड एक्सेस ब्यारियर्स अफकोर्स वी गट टु हियर अबाउट अल दिस एक्साइटिङ एप्लिकेसन्स वेयर that could work in a low resource environment, कम bandwidth भए पनि काम गर्ने SMS based telemedicine and whatnot. But here we're talking about transforming digital health sector through digital means. त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदमै को ब्यारियर छ इन्टरनेटको कनेक्टिभिटीदेखि लिएर ब्रोडब्यान्डको एभाइलेबिलिटीदेखि लिएर
अनि डिजिटल हेल्थमै पनि स्किल सर्टेजेसहरू म 2-3वटा गाउँमा गएको थिएँ अलिकति त्यहाँ सिस्टम्सहरू भए पनि अब त्यहाँको हेल्थ वर्करहरूलाई त्यो किसिमको डिजिटल लिट्रेसीहरू नभएको आदि इत्यादि देखेँ थर्ड चाहिँ अफकोर्स डेटा क्वालिटी इस्युज यो धेरै छ DHS2मा पनि राम्रोसँग हेर्दाखेरि हामीले देख्छौँ यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि डेटा चाहिँ कन्भर्सेसनमा जुन लेभलमा आउनु परिरहेको थियो आउनु पर्थ्यो त्यो आइरहेको छैन भन्ने मेरो आर्गुमेन्ट हो इन्टरअपरेबिलिटी हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ आई डोन्ट वान्ट टु गो इन्टु डिटेल इन्टु द्याट तर चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ यी पेन पोइन्टहरू मेजर उसमा चाहिँ मैले यो सेयर गर्न चाहेँ अलिकति मेरो फोकस अब को प्रेजेन्टेसनमा आउँछु म DPI डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर यो चाहिँ आई वान्ट टु टक अबाउट DPI इम्परेटिभ अनि यो फाउन्डेसन के हो त डिजिटल हेल्थको हैन र अहिलेको रियलाइजेसन के हो त भने म मेरै आइटीको जर्नी हेर्दाखेरि हामीहरू पहिला एकदम आइसोलेसनमा काम गर्थ्यौँ इन्टिग्रेसनतिर त्यति ध्यान थिएन हैन सिस्टम्सहरू आफूमा कुरा गर्नुपर्छ डेटा सेयर हुनुपर्छ भन्ने थिएन एउटा इन्टरभेन्सन आइडेन्टिफाई गर्यो ल सर्भिस डेलिभरी नागरिकता राम्रोसँग दिने हैन त्यो गरौँ त्यसलाई अटोमेटिक गरौँ भनेर भन्यो अब त्यसले अरू के छुन्छ त आज इत्यादि हेर्दैन थियौँ र डेटा एक्सचेन्ज पनि हेर्दैन थियो पुलिस रिपोर्ट दिने तर त्यो यता यो पासपोर्ट लिनलाई नि काम लाग्छ अरू कुराले काम लाग्छ भन्ने सोच्दैन थियौँ हैन त्यो सबै कुराहरूले इन्टिग्रेसनको कुरा नहुँदाखेरि अब यो DPIले के गरिदियो त भनेदेखि DPI डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ आइल्यान्डमा साइलोजमा हुने अपरेसनलाई इन्टिग्रेसनको एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मेकानिजम फ्रेमवर्क दियो यो चाहिँ अप्रोच चाहिँ मैले इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच भन्छु हैन त मेरो आर्गुमेन्ट के हो भनेदेखि मेरो आर्गुमेन्ट सिम्पल छ हामीहरू चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट सुरु गरौँ बाटो बनाइदिउँ त्यसपछि मान्छेले साइकल कुदाउने हो कि गाडी कुदाउने हो कि मोटरसाइकल कुदाउने हो कि के गर्ने हो गर्छन् हैन त्यस कारण सबै कुरा आफै गर्न नखोजौँ हामीसँग त्यो एक्सपर्टिज पनि छैन अफकोर्स हामी एग्रिकल्चरमा डिजिटल इन्टरभेन्सन गर्न सक्छौँ तर यु निड टु हेभ डोमेन नलेज अफ एग्रिकल्चर हेल्थमा गर्न खोज्छौँ यु निड टु हेभ डोमेन नलेज अफ हेल्थ यो सबै कुराहरू त छ हैन तर त्यस कारण चाहिँ के गर्ने भनेदेखि हामीहरूको पहिलो प्रायोरिटी के हुनुपर्छ भने लेट्स बिल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड विल कल इट डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि अलिकति स्ट्राटेजिक सिफ्ट नेपाल छ यो आई थिङ्क इट्स राइट टाइम विल बी टु डिस्कस अबाउट दिस एज आई स्पिक आई वाज इन्भल्भ इन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2.0 त्यसमा पनि म अलिकति गएँ यसले चाहिँ फाउन्डेसनल लेयरहरूमा काम गर्नुपर्छ भन्छ बट इट्स सेक्टर एग्नोस्टिक भन्छौँ हामीहरू काङ्ग्रो भाषामा इट डजन्ट टक अबाउट हेल्थ सेक्टर पर से इट्स नट अबाउट टक अबाउट सेक्टर पर से यो सेक्टर एग्नोस्टिक हिसाबले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ बनाऊ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाऊ भनेर भन्दाखेरि मेरो आर्गुमेन्ट मेरो कल टु एक्सन यो रुमलाई के हो त भनेदेखि चाहिँ त्यो इनिसिएटिभ हुँदैछ अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि अहिले $70-80 million आई थिङ्क वर्ल्ड ब्याङ्क हेज प्लेस्ड इन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2.0 त्यसलाई चाहिँ अब इन्ट्री पोइन्ट के हो त भन्दाखेरि मेरो आर्गुमेन्ट इफ यु आस्क मी इन्ट्री पोइन्ट सुड बी हेल्थ अब हेल्थको DPIबाट हामीहरूले त्यसलाई इन्ट्री पोइन्ट गरौँ हैन त्यसलाई चाहिँ हेल्थ सेक्टरबाट त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर रोल आउट गरौँ भनेको मतलब के हो सो वाट डज द्याट ट्रान्सलेट हाउ डज इट ट्रान्सलेट इन स्पेसिफिक एक्सन आइटम्स सो लेट्स टक अबाउट सेटिङ अफ यो डेटा एक्सचेन्ज frameworks and data exchange architecture rolling out say EHR, AMR आदि इत्यादि रोल आउट गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यतातिर गरौँ लेट्स नट त्यो सेक्टर एग्नोस्टिक भन्दा पनि त्यसरी जाउँ भन्ने चाहिँ मेरो आर्गुमेन्ट हो र अलिकति मैले स्ट्राटेजिक सिफ्ट नेपालको भइरहेछ यो चाहिँ राइट टाइम हो हामीहरूले कुरा गर्न राइट टाइममा पुस गर्न आई डोन्ट नो टु वाट एक्सटेन्ट this digital health community or health community per se is talking to the government at the moment, but then again I think I need more interaction going forward and I'll get the bridging ko kaam garnu parcha bhandenga I'm ready for that. So the digital strategy Nepal ko jun cha ni त्यसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हेल्थको कुरा डिजिटल हेल्थको कुरा पिगीब्याक गरेर लगाउँ भन्ने चाहिँ मेरो आर्गुमेन्ट हो अनि यो चाहिँ यो तीनटा कुरा सेयर्ड सिक्योर इन्टरअपरेबल DPIले गर्ने त्यही नै हो कि अब यहाँ मलाई टोटल DPIको कुरा गर्ने अलिकति टाइमले दिएन होला तर पनि DPIले गर्छ के भने यो सेयर्ड सिक्योर इन्टरअपरेबल चाहिँ डिजिटल सिस्टम्स लाइक डिजिटल आइडी हैन डेटा एक्सचेन्ज पेमेन्ट प्लेटफर्म्स यो तीनटा कुरो है कि यो मैले भनिहालेँ अहिलेसम्म सेक्टर एग्नोस्टिक टर्महरू हो त्यो तर लेट्स मेक इट हेल्थ डिजिटल आइडी हैन अनि त्यो पेमेन्ट रेट पनि यो हेल्थ सिस्टमलाई कसरी सपोर्ट हुन्छ त्यसरी हेरौँ र डेटा एक्सचेन्ज अफ कोर्स यो वी टकिङ अबाउट EMR EHR आदि इत्यादि हाउ इट द हस्पिटल should streamline their communication network and how patient data should flow and how you have to
एज अ डेटा पोइन्ट मलाई चाहिँ अलिकति लङ्गिट्युडिनली हेर्दै हुन्थ्यो होइन म एज अ पेसेन्ट पनि छ फेरि मेरो भ्यान्टेज पोइन्ट आई थिङ्क हस्पिटल जाँदाखेरि पनि मलाई थाहा हुन्छ यति चाहिँ डिजिटलाइज गर्दै हुन्थ्यो होइन मलाई सधैँ त्यही फाइल लिएर जाने नबनाइदिए हुन्थ्यो सो इएचआर इएमआरको कुरा मैले पेसेन्टको भ्यान्टेज पोइन्टबाट पनि हेर्दाखेरि द सो मच वी क्यान डु थ्रु डिजिटल पब्लिक infrastructure. So that's the argument that I'm trying to make today. That's because अलिकति incremental पनि हो. Incremental भनेको के हो? केही हुँदैछ ग्राउन्डमा भनेदेखि let's build on that. त्यो कुरो गरेको हो. DPI led approach, that's what I am advocating for. Okay. अनि नेसनल आइडी सिस्टममै DPI कसरी इन्टिग्रेट गरे हेल्थ आइडी कसरी इन्टिग्रेट गर्ने आई थिङ्क दिस इज ह्यापनिङ एज वी स्पिक I understand we do have colleagues from India. Indiaमा पनि आयुष्मानले चाहिँ DPI आयुष्मान भन्ने उनीहरूको इनिसिएटिभ छ त्यसमा उनीहरूको आधार इन्टिग्रेट गरेर गरिरहेको कुराहरू छ सो वी क्यान लर्न फ्रम दिस बेस्ट प्र्याक्टिस इक्जाम्पल्स अनि अलिकति इट्स अल अबाउट बिल्डिङ रियुजेबल फाउन्डेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर मेरो गभर्मेन्ट आइटीसँगको इन्टरेक्सनको आइटीको जर्नीको एउटा की टेक अवे के हो त भनेदेखि किन जुन लेभलमा हामीहरूको अटोमेसन हुनुपर्ने भइरहेको छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले वी एक्सपेक्ट द गभर्मेन्ट एजेन्सिज टु म्यानेज टु थिङ्स एउटा टेक्नोलोजी पनि म्यानेज गर गभर्न गर अर्को सर्भिस डेलिभरी पनि गर होइन ड्राइभिङ लाइसेन्सले यातायातले चाहिँ अब सर्भर पनि म्यानेज गर्नु पऱ्यो अथवा टेक्नोलोजी पनि म्यानेज गर्नु पऱ्यो भनौँ अर्को सर्भिस डेलिभरी राम्रो सर्भिस पनि दिनु पऱ्यो त्यो गर्दाखेरि आई थिङ्क द्याट्स नट अ भेरी इफेक्टिभ वे टु गो अबाउट automation. So अलिकति ब्यारियर कम गर्नलाई के हो यु गाइज फोकस अन सर्भिस डेलिभरी अलिकति त्यसको इफिसियन्सी त्यसको इन्क्लुजनको पार्ट आदि इत्यादि कसरी हुन्छ गर someone else will manage the technology stack. Oh, so that's what DPI is all about. So the health institutions, the health sector is not through DPI model, and they are not obliged to manage technology stack per se. They can focus on service delivery. They can focus on their domain expertise. They can focus on what needs to be done to generate favorable health outcome. त्यो मैले चाहिँ त्यही भन्न खोजेको अब अलिकति मैले मेरो फोकस चाहिँ अगेन आई युज द वर्ड टर्म द्याट सेक्टर एग्नोस्टिक भनेर भने डिपिआईको काम हुँदैछ आई थिङ्क मैले भनिहालेँ वर्ल्ड ब्याङ्कको त्यो फन्डिङहरू पनि आएको छ यो सबै छ आई थिङ्क इफ पोलिटिक्स इफ वी क्यान ब्रिङ अ पोलिटिक्स एन्ड गभर्नेन्स हाउस इन order सो अलिकति अब जाने भनेको त डिजिटलै हो जस्तो लाग्छ मलाई जेनजीको आदि इत्यादि स्पिरिटको पनि उ गर्दाखेरि दिस डिजिटल इज द वे टु गो त्यस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यस कारण चाहिँ डिपिआई एचमा चाहिँ हामीहरूले हेल्थ सेन्ट्रिक डिपिआईमा के गर्न सक्छौँ के गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ त्यो त्यतातिर हेर्दैछु अनि अलि हेल्थ स्पेसिफिक इन्टरओपरेबिलिटी आई क्यानट स्ट्रेस दिस इनफ सो डिजिटल सेक्टर हामीहरूको अलिकति पेन पोइन्ट्सहरू पनि हामीहरूले आई थिङ्क विदिन 2 days यो स्ट्रक्चरली हामीहरूको पेन पोइन्ट्स के छ त यो हेल्थ सेक्टरको नेपालमा भन्दाखेरि इफ यु वान्ट टु मिटिगेट द्याट इफ यु वान्ट टु एड्रेस द्याट आई थिङ्क यो इन्टरओपरेबिलिटी इज वुड बी द की होइन यो विभिन्न सिस्टम्सहरूले कुरा गर्न सक्ने वातावरण वुड बी द की सो आई थिङ्क द्याट्स वान थिङ द्याट्स द कम्पोनेन्ट अफ डिपिआइएच अनि अर्को कुरो डिजिटल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट आई थिङ्क मैले अब 2004-05 तिर अब 10 तिर अब यो ई गभर्मेन्ट मास्टर प्लान भनेर बनाएको थियौँ हामीहरूले सो आई वाज विथ द गभर्मेन्ट अल्सो फर 7 years त्यस कारण चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ त्यति बेला अब एउटा वान अफ द इनिसिएटिभ वी अन्डरटुक वाज डेभलपिङ वाट वी कल दिस एन्टरप्राइज आर्किटेक्चर सो द्याट सिस्टम्स डोन्ट एन्ड अप युजिङ देयर ओन ल्याङ्ग्वेज एउटा स्ट्यान्डर्ड होस् भनेर त्यो इस्युजहरू त छ अब अफकोर्स वी केम अप विथ अल दिस एक्जोटिक फ्रेमवर्क्स एन्ड वाट नट इम्प्लिमेन्टेसन अलिकति विक भयो त सो वी डोन्ट वान्ट टु गेट इन्टु देयर बट देन अगेन अर्को के हुन्छ त डिपिआइएसको डिजिटल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर भन्ने यो भनेको केही पनि होइन डिजिटल त गर्ने होइन डिजिटल हेल्थ त गर्ने तर त्यसको आर्किटेक्चर के हुन्छ होइन घर बनाउँदाखेरि आर्किटेक्चर यहाँ यो हुनुपर्छ यहाँ बाथरुम यहाँ पूजा कोठा आदि इत्यादि भन्छौँ भनेदेखि त हामीहरूको डिजिटल स्ट्राटेजी हेल्थ डिजिटल स्ट्राटेजीलाई पनि डिजिटल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर चाहिन्छ भन्ने मेरो आर्गुमेन्ट हो यहाँ सर हुनुहुन्छ मिनिस्ट्री अफ हेल्थबाट आई थिङ्क दे हेभ अलरेडी ह्याड सम काइन्ड अफ प्रडक्ट अलङ दोज लाइन्स होइन इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर बनिसकेको छ अनि अलिकति फाउन्डेसनल बिल्डिङ ब्लक हामीले चाहिँ यो आइसोलेटेड इन्टरभेन्सन भन्दा पनि यो मेरो रिकरेन्ट थिम के हो त भनेदेखि वी सुड कन्ट्री एज ए युनिफाइड होल वी सुड सी द कन्ट्री एज ए युनिफाइड होल होइन एउटा युनिफाइड नेसनल सिस्टम युनिक हेल्थ आइडी होइन आई क्यानट स्ट्रेस दिस इनफ अनि इन्स्टेन्ट पेमेन्ट फर हेल्थ इन्सुरेन्स एन्ड क्लेम्स होइन यो पनि पेमेन्टको पनि कुरा आयो सिक्योर डेटा सेयरिङ फ्रेमवर्क्स
होइन द कनेक्टिभ टिस्यु भन्छु म अलिकति अब हेल्थ हेल्थ सेक्टरको जार्गन चोर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न यी सबै कुराले अलिकति त्यो डेटा सेयरिङ फ्रेमवर्कको कुरा गर्दाखेरि दिस इज द कनेक्टिभ टिस्यु दिस कनेक्ट्स वाट त्यो अरू सबै कुराहरू यो अगेन म किन भन्दैछु मैले पवनजीलाई पनि भने यो कुरा अहिले गर्नलाई किन हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै कुराको सर्टेन एलिमेन्ट अहिले ठाउँमै छ कि अहिले एनआइडी छ हामीसँग Of course, it's we need to go a long way before we use NID productively. यो सबै कुरा त छ NID छँदैछ digital payment. I think that's a shiny example of Nepal's digital journey. There is no, and that's not an understatement. त्यो राम्रो गरेको छ digital payment मा अनि डेटा सेयरिङ फ्रेमवर्क अहिले म अर्को इनिसिएटिभ गभर्मेन्टकोमा काम गर्दै अलिकति सपोर्ट गरिरहेको थिएँ उहाँहरूले एउटा ई गभर्नेन्स ब्लु प्रिन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन नेपालको गभर्नेन्स अब कसरी अब राम्रो डिजिटलाइज हुनु पर्यो सर्भिस दिनु त्यो ब्लु प्रिन्टको एज वान अफ द की डेलिभरेबल अफ द्याट ब्लु प्रिन्ट इफ दिस थिङ इज द लाइट अफ द डे वुड बी यो चाहिँ अलिकति यो डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म सो त्यसमा अलिकति कामहरू भइरहेछ अगेन म किन भन्दैछु यो भनेदेखि चाहिँ this is the right time to be talking to the government. This is the right time to be making sure that these disparate initiatives align. And I think, again, I cannot stress this enough. Yes, so this is the right time to make the health sector as the entry sector. And I tell you, entry level, entry points, health sector argument. त्यो गरेको छु अनि अफकोर्स अलिकति भेन्डर एग्नोस्टिक स्ट्यान्डर्ड्स दिस इज टिपिकल यो डिजिटल हेल्थको सधैँ कुरा गर्दाखेरि भेन्डर लक इन भन्छ कि अब सधैँ एउटा भेन्डरसँग रिलाइ हुनुपर्ने त्यो स्ट्यान्डर्ड्समा काम गर्नुपर्ने देख्छु उसको ट्रस्ट इन प्राइभेसी अफकोर्स वेन यु टक अबाउट हेल्थ डेटा एन्ड द्याट्स लट अफ सेन्सिटिभिटिज इन्भल्भ हेल्थ डेटामा त्यस कारण चाहिँ ट्रस्ट गर्नु पऱ्यो सिस्टमलाई र प्राइभेसीको कुराहरू गर्नु पऱ्यो भन्ने मेरो डिपिआइएसको यसमा हुनु पऱ्यो भन्ने छ र सधैँ आफैले काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन यसो हेरेको मैले कसले हेल्प गर्न सक्छ त अफकोर्स नेपालमा सधैँ अब हामीहरूको सधैँ त्यो क्लासिकल च्यालेन्ज के हो त भनेदेखि वी अलरेडी वी अल हेभ टु वर्क अन रिसोर्स कन्सटेन्ट इन्भाइरोमेन्ट त्यसो हेर्दाखेरि अलिकति इन्टरनेसनल एक्टरहरू देख्छु यो स्पेसमा अलिकति केही गर्न खोजेको डब्लुएचको आइटियु यो यिनीहरूको हेल्थ फ्रेमवर्क रेफरेन्स आर्किटेक्चर फर डिपिआई फर हेल्थ यो छ आई थिङ्क यसमा सरहरूलाई थाहा हुन्छ मभन्दा धेरै तर आई थिङ्क अलिकति डकुमेन्ट हेर्दाखेरि आई थिङ्क द्याट्स कम्प्रिहेन्सिभ द्याट्स समथिङ द्याट वी क्यान रियली लर्न फ्रम एन्ड एडाप्ट टु होइन त्यस कारण चाहिँ त्यो हिसाबले हेरौँ अर्को गेट्स फाउन्डेसनको पनि अहिले डक्टर भूषण श्रेष्ठ यहाँ हुनुहुन्न होला त्यो बिल गेट्स र मिलिन्डा गेट्सको फाउन्डेसन छ उनीहरूले पनि डिपिआई इन्टिग्रेसन डिजिटल हेल्थमा कसरी गर्ने भनेर कन्ट्रीहरूलाई हेल्प गरिरहेको सिनेरियो छ सो आई डोन्ट वान्ट गो इन्टु डिटेल्स इन्टु द्याट बट देन अगेन यो चाहिँ यो उनीहरूले विभिन्न एरियामा काम गरिरहेको छ अनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र ई गभर्नेन्स ब्लु प्रिन्ट अगेन मैले फेरि पटक पटक रिपिट गरेँ होला यो दुईवटा इनिसिएटिभ छ सो हाउ क्यान यु एङ्कर this digital health initiative in those two national initiatives भन्ने मेरो आर्गुमेन्ट हो त्यस कारण त्यो हिसाबले त्यो अपर्च्युनिटी हेरौँ भन्ने हो यसमा डिपिआई नेपालमा गर्नलाई प्रायोरिटाइज गर्नलाई के गर्नु पर्ला त पहिला सुरु त हामीहरूलाई वी निड इन्भेस्टमेन्ट एन्ड वी निड इन्भेस्टमेन्ट बिग टाइम होइन यो दिस इज नट अ केक वक मैले यो भनिदिनुपर्छ तपाईँलाई दिस अ क्लासिकल फेलियर तपाईँलाई थाहा छ होला एनएचएस नेसनल हेल्थ सर्भिस युके होइन त्यो एउटा स्टेजमा द्याट वाज द लार्जेस्ट सिभिल डिजिटाइजेसन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड कोट एन्ड कोट होइन द्याट प्रोग्राम सो एनएचएस सो बाई 2006मा सुरु भयो 2012मा तिनीहरूले ऱ्यापअप गर्यो एन्ड इट इज कोल्ड 12 बिलियन पाउन्ड मिस्टेक होइन 12 बिलियन पाउन्ड खर्च गरिसकेपछि के रियलाइज गर्यो भने इन टर्म्स अफ आर्किटेक्चर in terms of load on the practitioners, like doctors and all that, to the extent that they would have to conform to this digital thing, inputting data and all that, to clinical workflow हुन्छ नि त्यो सबै डिजाइनमा फ्याक्टर नगरे भएर आई थिङ्क दिस इज द लार्जेस्ट सिभिल अटोमेसन फेलियर इन द वर्ल्ड $6 to $12 billion 6 बिलियनबाट खर्च भयो यु क्यान लुक इट अप 12 बिलियन्समा पुगिसकेपछि मिस्टेक भनेर रियलाइज गर्यो बिकज सानो सानो कुरा डिजाइन थिङ्किङ भन्छ नि होइन त्यो सानो सानो कुराले क्लिनिकल प्र्याक्टिससँग त्यो फ्लो नगरेर आदि इत्यादिले गर्दाखेरि र एउटा डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्ममा जानुपर्ने इन्भेस्टमेन्ट नगरे त्यो आदि इत्यादि सो आई थिङ्क इट्स दिस इज टफ पल
यो सजिलो छैन, इट्स नट गोइङ टु बी अ केक वक। स्पेसली हामीहरू चाहिँ डिजिटल हेल्थ मार्फत डिजिटल के अरे हेल्थ सेक्टर ट्रान्सफर्मेसनको सपना देख्ने हो भने आई थिङ्क इट्स गोइङ टु टफ हो। अनि अर्को कुरो स्केल हेल्थ स्पेसिफिक डिपिआई, अफकोर्स यु निड टु स्केल द्याट होइन। अब नेपालभरिको स्वास्थ्य चौकीहरू हस्पिटलहरूलाई हाउ वी क्यान इन्टिग्रेट भन्ने कुरो, त्यो स्केलिङ च्यालेन्जेसहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। Put in place enablers. Of course, it's not all about digital. It's also about analog components. होइन, डिजिटल मात्रै कुरा होइन, पोलिसी चाहियो, डेटाको पोलिसीहरू चाहियो होला होइन, पोलिसी अलाइनमेन्ट चाहियो होइन। त्यो ई हेल्थ स्ट्राटेजी विथ डिपिआई फोकस गर्नुपर्छ होला। त्यो ई हेल्थ स्ट्राटेजी बन्दैछ। आई थिङ्क हाउ यु क्यान अलाइन इट विथ डिपिआई फोकस। त्यो अलिकति एनालग एनेबलर्सहरू पनि चाहियो, स्ट्यान्डर्ड्सको चाहियो, इन्टरप्रेबिलिटी। सो सबै कुरा डिजिटल मात्रै होइन। त्यो डिजिटल डिपिआई सक्सेस हुनलाई देयर होस्ट अफ एनालग non-digital components that you must be careful about. And of course, this is, again, I cannot stress this enough, secure congruence with DNF 2.0. So that's the Bible, that's the Gita, that's the master framework that we have. So digital health build upon the momentum created by your Digital Nepal Framework 2.0 भन्ने मेरो यो argument हो। अलिकति रेडिनेस कसरी बढाउन सक्छ त? अफकोर्स दिज आर अल एक्साइटिङ प्रस्पेक्ट्स। अफकोर्स अलिकति ठुलै सपना देखियो होला। हामी कति लो रिसोर्स इन्भाइरोमेन्टमा एसएमएस थ्रु टेलिमेडिसिन गर्न बाध्य हुनेहरू, अलिकति भनौँ न फोन गर्दा गर्दै लाइन काटिने, इन्टरनेट नहुने, ब्यान्डविड्थ नहुने, बोलचालीको भाषामा टावर नहुनेहरूबाट अलिअलि ठुलो ट्रान्सफर्मेसनको सपना त देख्नै पर्यो। तर अलिकति हाम्रो रेडिनेस कसरी गर्न सक्छौँ त? इफ यु वान्ट गो डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर वे, डिपिआइएच होइन। एउटा चाहिँ फाइनलाइज इम्प्लिमेन्ट डिजिटल हेल्थ ब्लुप्रिन्ट, बिकज एट द एन्ड अफ द डे यु निड अ रोड म्याप होइन। त्यसैले गाइड गर्नु पऱ्यो हाम्रो स्ट्राटेजी, कता गइरहेको छौँ त्यो हेर्नु पऱ्यो। अनि इन्भेस्ट इन इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिभिटी, अगेन दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज मैले मेरो अनुभवमा मैले प्रदेशहरूलाई 3टा प्रदेशमा चाहिँ डिजिटलाइजेसन कसरी हुनसक्छ भनेर प्रदेश सरकारलाई पनि मैले हेल्प गरेको छु। प्रदेश नम्बर 1 देखि लिएर उनीहरूको डिजिटल स्ट्राटेजी बनाउने कसरी हो भनेदेखि धेरै एउटा मेजर बोटलनेक चाहिँ के हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर हो होइन। इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दाखेरि मैले त्यो क्वालिटी अफ इन्टरनेटको सँगको तपाईँको इन्काउन्टर कति छ नि, त्यसलाई मैले हेर्दैछु कसरी। यो अलिअलि कुरा होइन। हियर वी आर टकिङ अबाउट ट्रान्सफर्मिङ नेपाल थ्रु डिजिटल टेक्नोलोजी। सो what does that mean? That means that we'll be delivering educational services to technology means होइन, we'll be delivering health services to technology means। अनि त्यसको चाहिँ के अरे त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेन्ट फरक छ होइन, यो डे टु डे फेसबुक चलाउने भन्दा। त्यस कारण त्यो हिसाबले अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिभिटी। अनि डिपिआई यो अलिकति इन्डियाको केसमा पनि मैले कहिलेकाहीँ यो कम्प्लेन सुन्छु, आधार यो राम्रो छ तर अब त्यो सर्टेन कुरा प्रिसपोज गर्छ त्यसले। एउटा मान्छेसँग स्मार्टफोन होस्, द्याट क्यान बी ए टफ कल फर सम सेगमेन्ट अफ द पिपल, अनि सबै ठाउँमा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी होस् होइन, अनि सबैले त्यो डिजिटल लिटरेसी होस्, 3-4 कुरा ठाउँमा होस् भनेर एक्सपेक्ट गर्छौँ नि हामीहरूले। त्यस कारण चाहिँ त्यो हिसाब हो। बिल्ड ह्युमन क्यापेसिटी युजर फ्रन्टमा र प्रोभाइडर फ्रन्टमा पनि डिजिटल लिटरेसीको कुरा, युजर फ्रन्टमा हेल्थ वर्कर, डक्टर आदि इत्यादि उहाँहरूलाई ट्रेन गर्ने कुरा होला। अर्को स्ट्रेन्थन गभर्नेन्स एन्ड डेटा म्यानेजमेन्ट, यो चाहिँ अगेन दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। मैले अगेन इफ आई गो ब्याक टु my IT journey and all that, we have not been talking enough about data. We had not been. अब त्यति कुरा गरिरहेको थिएनौँ। Now I think data is the new elephant in the room भन्छ नि। अब data नै हो अहिले, especially in the age of AI and all that. Everything depends upon how you handle your data, how you govern your data, how you harvest your data. है, त्यस कारण त्यो हिसाबले कसरी गर्नुहुन्छ, त्यसबाट चाहिँ how can what systems and frameworks you have in place to generate insights from the data and all that. That's very important. Data is the new area that needs focus going forward. हामीले त्यति कुरा गरिरहेको छौँ, हेल्थमा त झन् धेरै है। त्यस कारण चाहिँ त्यो हिसाबले अलिकति डेटा हो। अनि गभर्नेन्स, डेटा म्यानेजमेन्ट, स्ट्यान्डर्ड्स, इन्टरअपरेबिलिटी, यो धेरै कुरा गरिसक्यो। प्रमोट पार्टनरसिप एन्ड फन्डिङ, यो पनि जरुरी छ। एक्लै गर्न सकिँदैन, फन्डिङको धेरै इस्यु छ। आई थिङ्क द्याट्स द मेजर ब्यारियर। आई थिङ्क अपार्ट फ्रम अदर elements of readiness, I think funding is a major issue going forward. So partnership के हुनसक्छ, अलिकति इन्डिकेट गरेँ पहिलाको स्लाइडमा, ITU, गेट्स फाउन्डेसन, I don't know. These are things to explore, होइन।
अनि ट्रस्ट एन्ड सोसल कम्पोनेन्ट्स यो मैले भनिहालेँ मैले चाहिँ देखेको चाहिँ अहिले चाहिँ यही नै हो मैले भनिहालेँ अब मैले टाइमको इन्ट्रेस्टमा अलिकति यसलाई छुट्याएँ मैले भनिहालेँ अगेन इट्स द भ्यान्टेज पोइन्ट द्याट आइएम कमिङ यो मेरो म चाहिँ अगेन एज अ टोल्ड यु मैले धेरै वर्ष डिजिटलमा बिताएँ मैले भनिहालेँ 1984देखि अहिलेसम्म आई डोन्ट नो हाउ मेनी डेकेड्स बट देन अगेन एउटा मिसिङ एलिमेन्ट सधैँ मिसिङ कम्पोनेन्ट सधैँ थियो अहिले चाहिँ अलिकति अलिक चाँडै जन्मिएछ कि जस्तो पनि लाग्छ किनभनेदेखि धेरै कुरा चाहिँ अलिकति एक्साइटिङ भइरहेछ द न्यू किड इन टाउन एआई है अब यति एक्साइटिङ छ अहिले प्रोस्पेक्ट आइ एम सरी आई कुन्ट टक अबाउट एआई त्यत्तिकै कम्पेलिङ छ त्यो अपर्च्युनिटी स्पेसली हेल्थ होइन एआईमा पनि हामीहरूको धेरै वे एक्साइटेड अबाउट एआई एन्ड अल द्याट बट देन अगेन एट द एन्ड अफ द डे एआईको स्ट्याक हुन्छ नि त्यसमा वेयर डु वी फिट इन भन्दाखेरि हामीहरूको एप्लिकेसन एरिया के हो अफकोर्स वी क्यानट बी बिल्डिङ large language models and LLMs. We cannot have a large scale compute facility and all that, 10,000, 12,000 GPUs. के अरे चाइनाले त 1 million GPUs नै पुऱ्याइसक्यो त्यस कारण चाहिँ हामीहरू कहाँनिर फिट हुन्छ त एआईको छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन लेयरमा त्यो चाहिँ हेल्थबाट सुरु होस् भन्ने एउटा आर्गुमेन्ट हो यहाँ पनि त्यही हो मेरो डिजिटल जर्नीमा अहिले एक्साइटिङ कुरा बेला छ यो पिपल हेभ स्टार्टेड टकिङ अबाउट डिपिआई डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हेल्थसँग अलाइन भएर जाओस् भन्ने मेरो आजको प्रेजेन्टेसनको की टेक अवे त्यही हो अनि त्यसको लागि रेडिनेसको लागि के गर्नुपर्छ होला मैले त्यो भनिहालेँ र अलिकति के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होला मैले यो सानो प्रेजेन्टेसनमा भनिहालेँ थ्याङ्क यू भेरी मच फर यो दिस एटेन्सन थ्याङ्क यू भेरी मच अहिले फेरि अरू क्वेसन छ भने म एन्सर गराउनु Thank you very much, Manoj sir, for sharing your experience and insights on digital health ecosystem, especially focusing on DPI and DHI. हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो डिजिटल हेल्थ इन्टरभेन्सनमा डेटाको कति महत्त्व हुन्छ स्पेसली डेटालाई हामीले स्ट्यान्डर्डाइज गर्न सकेनौँ भने जुन कुरा अघि मनोज सरले भन्नुभयो भने हामीले 2005 हामीले फर्स्टमा नेपालको त्यो डकुमेन्ट गभर्मेन्ट मास्टर प्लान 2010मा त्यति बेला डक्टर किम आउनुभएको थियो पैकाको सपोर्टमा अनि हामीले त्यति बेला चाहिँ नि मलाई लाग्छ दिस इज माई पर्सनल हामीले चाहिँ डेटा स्ट्यान्डर्डको त्यति बेला त्यति राम्रोसित कुरा गर्न सकेनौँ कि बिकज वी आर भेरी मच इन्थुजियास्टिक अन प्रड्युसिङ द्याट डकुमेन्ट फर्गेटिङ अल द एलिमेन्ट To continue our session, म एकचोटि हाम्रो मिस्टर विशाल तिमिल सिन्हालाई स्टेजमा बोलाउन चाहेँ So he'll be talking about data standard. Thank you, Bhavanji. अनि नमस्कार सबैजनालाई म प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ we have been talking about interoperable अनि longitudinal care कसरी गर्ने भनेर धेरै डिस्कस गरेछ हिजोदेखिबाट अनि all of that should be backed by standards किनकि इन्टर कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै दुईजना कम्युनिकेट गर्दाखेरि we need to speak a same language or we need to use the same writing system त्यसै गरेर डाटा हेल्थ डेटामा नि we need to follow some standards अनि त्यसकै बारेमा अहिले ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड्स के छ अनि कसले बनाउँछ स्ट्यान्डर्ड्स अनि कसरी स्ट्यान्डर्ड्स युज गरेर चाहिँ हामीले बेटर केयर गर्न सकिन्छ त्यसकै बारेमा चाहिँ छ Okay, talking about myself, Vishal Tumisina, and I've been founder of Biomaxis, which is a health tech company, and we have been working on this since 2023. And NEPWare, which is a digital agency, and we have been working in this since 2017. And a new startup called TapPiacer, which is a personal health record system for US market, and we have been working on this since last year. And academically, I'm a knowledge engineer and working as a system architect for most of my professional period, and working on the national and international health tech for 7+ years. Okay, talking about why standards. So we have discussed about earlier too. So in order to be interoperable, दुईटा सिस्टमले चाहिँ एउटै ल्याङ्ग्वेज बोल्नुपर्ने हुन्छ
अनि जस्तै हामीले सिस्टम भन्ने बित्तिकै एउटा कुनै पनि सिस्टमको भित्र पोलिसी हुन्छ, त्यसको गाइडलाइन्स हुन्छ, त्यसको रुल्सहरू हुन्छ। अनि इफ दुईटा सिस्टमले एउटै गाइडलाइन्सहरू युज गर्यो भने अथवा मल्टिपल सिस्टम दे एग्री अन द सेम गाइडलाइन्स अर रुल्स, देन वी क्यान कल इट ए स्ट्यान्डर्ड। सो कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तै टेस्लाको केसमा चाहिँ दे ह्याड अ चार्जर, अनि दे ओपन सोर्स द स्पेक फर द चार्जर, एन्ड नर्थ अमेरिकन चार्जिङ सिस्टमले चाहिँ दे एडप्टेड द्याट चार्जिङ स्ट्यान्डर्ड्स। अनि कुनै प्रोप्राइटरले बनाएको स्ट्यान्डर्डलाई कुनै स्पेकलाई पनि नर्थ अमेरिकनको चाहिँ चार्जिङ स्ट्यान्डर्ड भयो। त्यसरी स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कहिलेकाहीँ इट क्यान कम फ्रम एनीवेयर, कुनै अर्गनाइजेसनबाट नि आउन सक्छ अथवा प्राइभेट इन्टिटीबाट आउन सक्छ, अथवा a lot of organization can form a coalition and they can agree that is as a standard. So अब स्ट्यान्डर्ड्स किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले प्रब्लमको स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपालको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ त वी हेभ बिन मोस्टली पेपर बेस्ड, एन्ड वी निड टु डु अ लट अफ लिपफ्रग गर्नुपर्ने छ कि हामीले जस्ट पेपरबाट डिजिटल मात्रै होइन, अनि लाइक अ लट अफ हेभ मुभड इन द ग्लोबल तरिकाले, अनि वी हेभ टु maybe it is the right time to not just from paper to digital, but maybe go from the paper to the digital global standards. अनि अहिले डिजिटलमै छ भने पनि a lot of the data is unstructured, अनि unstructured हुने बित्तिकै how can we think about the interoperable, अनि सिस्टमहरू fragmented छ, they don't talk to each other, there isn't any methodology for them to transmit the data, or कुनै जस्तै हामीले इन्टरनेटको हेऱ्यो भने there need to be an internet access दुईटा सिस्टमहरू कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ। जस्तै हेल्थको लागि नि वी निड टु थिङ्क अबाउट द हेल्थ डेटा एक्सचेन्ज। अनि रिपोर्टिङहरू म्यानुअल छ अथवा कुनै टाइममा रियल टाइम रिपोर्टिङहरू छैन, अनि यो पेसेन्ट लेभलको साइडबाट हेर्दाखेरि कुनै हस्पिटलबाट अर्को हस्पिटलमा जाँदाखेरि वी निड टु डु द डुप्लिकेट टेस्ट। अनि इभन रेडियोलोजीको केसमा पनि एउटा ठाउँमा एमआरआई गऱ्यो, अर्को ठाउँमा गएपछि फेरि एमआरआई गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ a lot of the money or the data or the context is lost. And what is the standards अब हेल्थको सिस्टममा गर्दाखेरि how we capture the data, स्ट्यान्डर्ड्सको मेन थिम भन्दाखेरि we follow the same semantics, हामीले जति क्याप्चर गरेको डेटा छ they give the same meaning, एउटा हस्पिटलमा एउटा मिनिङ दियो अनि अर्को हस्पिटलमा जाँदाखेरि अर्को मिनिङ दियो भने चाहिँ it doesn't be a standard. अनि जस्तै एउटा इभन फर द कन्डिसनमा एक ठाउँमा चाहिँ हेन्ड फ्र्याक्चर भनेर लेख्यो, अर्को ठाउँमा चाहिँ डिस्टल एडियस फ्र्याक्चर भनेर लेख्यो, अथवा अर्को ठाउँमा चाहिँ अर्को ल्याङ्ग्वेजमा केही लेख्यो अरे त्यो कन्डिसनलाई, हाउ क्यान द सिस्टम क्यान कोअपरेट त्यसमा। यदि इफ यु आर टु बिल्ड द क्लिनिकल डिसिजन सपोर्ट सिस्टम आउट अफ द्याट इट विल बी भेरी कम्प्लिकेटेड। अनि क्याप्चर भएपछि हाउ इट स्ट्रक्चर भयो, हामीले क्याप्चर गरेको डेटालाई चाहिँ हामीले कसरी कन्टेनर फर्मेटमा लगेर चाहिँ कसरी स्टोर गर्छ, कसरी स्किमा बनाउँछ भन्ने हुन्छ। अर्को भनेको हाउ इट इज एक्सचेन्ज, इन्टरनेटमा एक्सचेन्ज गर्ने छ भने कुन प्रोटोकल फलो गर्ने, कुन सेक्युरिटी फलो गर्ने, अथको लागि कुन पर्मिसनहरू फलो गर्ने भन्ने हुन्छ। एन्ड इन्टरप्रेटेड अफकोर्स लाइक त्यो दुईवटा डेटाले चाहिँ इट सुड नट बी एम्बिगियस, एउटै मिनिङ दिनु पऱ्यो हामीले क्याप्चर भएको डेटाले चाहिँ। So as an analogy, it is like the grammar for the health data. And who makes standards? So सबभन्दा सुरुमा एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ there is an organization called HL7, and it is it formed by joining major health related companies. अनि अहिले चाहिँ यिनीहरूले HL7B2, FIRE अथवा a lot of standards are made by them, but aside that there is also a lot of standards. जस्तै युनिट अफ मेजरको लागि आइएसओ हुनसक्छ, स्नोमेटले चाहिँ भोकल ब्रिजको लागि बनाइरहेको छ, येलो एएनसीले चाहिँ इट्स मेनली रिलेटेड टु अब्जर्भेसन्स, अनि डाइकम स्ट्यान्डर्ड मस्ट अफ यु हेभ हर्ड द्याट, त्यो इमेजिङको लागि इट्स लाइक द डिफेक्टिभ स्ट्यान्डर्ड। अनि आइडब्ल्युएसओले एक्सचेन्जको काम गरिरहेछ, अनि एएसटिएम युएसको स्ट्यान्डर्ड्स हेर्ने कम्पनी छ, अनि सिएन त्यो चाहिँ युरोपियन स्ट्यान्डर्ड्सको लागि छ। हेल्थ स्ट्यान्डर्ड्समा चाहिँ मेन स्ट्यान्डर्ड्सहरूको टाइमलाइनहरू हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ HL7V2 द फर्स्ट भर्जन वाज ड्राफ्टेड इन 1987, विच इज लट बिफोर। अनि त्यो पछि 1993मा चाहिँ डाइकम स्ट्यान्डर्ड भएको थियो, अनि बट डाइकम हेज गन थ्रु अ लट अफ इटरेसन, एन्ड मोस्टली मेन सुरुमा 1993मा जुन फलो गर्थ्यो इट्स स्टिल फलोइङ द्याट। अनि 2000मा चाहिँ HL7V3 आएको थियो, एन्ड विच इज मोस्टली अ फ्लप। अनि त्यो पछि सिडिए स्ट्यान्डर्ड आएको थियो,
And the fire started from 2010, mainly from Australia. I think it's like 4 grams or something. And it is based on more modern tooling system, the JSON. We can also do that in the XML, but it's mainly done in the JSON format. And so baik pani REST API le garदाखेरि it became like more modern stack ma pani easy use गर्न easy भयो त्यो भएर चाहिँ अलि बढी एडप्सन भयो अनि 2014 मा चाहिँ स्मार्ट अन फायर थियो अनि स्मार्ट अन फायर भनेको लाइक फायर अन स्टोरेज भन्न मिल्छ त्यो चाहिँ फायरले चाहिँ डिफाइन्स द स्ट्यान्डर्ड कसरी डाटा क्याप्चर गर्ने कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने हुन्छ तर स्मार्ट अन फायर भनेको चाहिँ हामीले त्यो डेटा क्याप्चर भएर बनेको सिस्टमहरू अथवा एप्लिकेसन्सहरू पनि कसरी रियुजेबल गर्ने भन्ने त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गरिदिन्छ अनि 2017 मा गएर चाहिँ फायरको चाहिँ V4 रिलिज गर्यो त्यो चाहिँ विच इज द फर्स्ट नर्मेटिभ रिलिज त्योभन्दा अगाडि चाहिँ ट्रायल सिस्टममा थियो अनि टेफका चाहिँ 2020 मेनली इन द US एभ्री हस्पिटल सुड फलो द स्मार्ट अन फायर अनि त्यो रुलहरू आयो थियो 2025 मा most of the hospitals in US and the EMR companies they follow smart on fire and which make a lot of the patient level डेटाहरू लिनको लागि चाहिँ एकदम इजी छ अनि कुनै एउटा सिस्टमबाट हस्पिटलबाट अर्को हस्पिटलमा लङ्गिट्युडिनल डेटा गर्नको लागि चाहिँ इट हेज बीन अ लट इजियर ओके एन्ड स्ट्यान्डर्ड्स हामीले डिस्कस गर्यो तर वाट ड्राइभ्स द स्ट्यान्डर्ड एडप्सन भन्ने भयो जस्तो स्ट्यान्डर्ड मात्रै बनाइदिएर भएन लाइक इट सुड बी इजी अ लट अफ अनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ दुईटामा डिभाइड गरेको छ एउटा चाहिँ पुल पोलिसी अर्को चाहिँ पुस छ पुल भनेको चाहिँ इट सुड बी इजी कुनै अर्गनाइजेसनहरूले स्ट्यान्डर्डमा जानको लागि चाहिँ सुरुबाट नै इन्सेन्टिभाइज भइदियोस् त्यसमा चाहिँ जस्तै स्ट्यान्डर्ड इफ इट मेक्स सेन्स देन मोस्ट अफ द अर्गनाइजेसन विल फलो गर्नलाई चाहिँ दे विल फाइन्ड इट मोर इजियर एन्ड त्यसको लागि चाहिँ जस्तै एउटा चाहिँ इट सुड बी वेल डकुमेन्टेड सो स्ट्यान्डर्ड्स कसरी युज गर्ने भन्ने त्यो डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो डकुमेन्टेसन इट डजन्ट जस्ट निड टु बी अबाउट द स्पेक बट वी क्यान अल्सो मेक द टेस्टिङ टुल्स गाइडेन्स अनि कुनै इक्जाम्पलवाला पनि हुनसक्छ जस्तै फायरको केसमा इट विल बी आर इक्जाम्पल सर्भर र स्मार्ट एन्ड फायरको केसमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने एउटा इक्जाम्पल सर्भर हुनसक्छ अनि स्पेक हामीले बनाएर सकेपछि चाहिँ त्यसलाई टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ इफ इट जस्तै ओथको केसमा चाहिँ इफ ओथको कन्फर्मेटिक छ कि छैन भनेर बन्नेवाला टुल्सहरू हुनसक्छ अनि अल्सो इट निड्स टु बी इनएक्सपेन्सिभ अनि अल्सो लट अर्को भनेको इकोसिस्टम द्याट इज वान अफ द थिङ द्याट रियली ड्राइभ्स इज स्ट्यान्डर्ड्स लाइक अब द मोर कम्पनी युज द सेम स्ट्यान्डर्ड द मोर न्यू कम्पनीज आर तिनीहरूले त स्ट्यान्डर्डलाई फलो गर्नलाई चाहिँ मोर इन्सेन्टिभाइज हुन्छ पुसको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ पुलले मात्रै काम गर्दैन त्यो सुरुमा वी निड अ बिट अफ पुस अनि त्यसमा चाहिँ इट कुड बी गभर्मेन्टल पोलिसी अनि जस्तै गभर्मेन्टल पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि जस्तै कुनै नयाँ EMRहरू एडप्ट गर्दाखेरि स्टिल फलो सर्टेन काइन्ड अफ स्ट्यान्डर्ड्स त्यो भए मात्रै फन्डिङहरू पाउने अथवा प्रोक्युरमेन्टमा जाने भन्ने हुनसक्छ अथवा अहिले हाम्रो इन्सुरेन्सको केसबाट हिजो एउटा कुरा भएको थियो इन्सुरेन्सले गर्दाखेरि मात्रै कति EMRमा चाहिँ डाटाहरू डिजिटाइज भइरहेछ भनेर अनि त्यसमा चाहिँ रिपोर्टिङ टुल्स निड्सले गर्दाखेरि नै कहिलेकाहीँ स्ट्यान्डर्ड्सहरू मोर एडप्ट हुन्छ अब स्ट्यान्डर्ड्सहरू एडप्ट त गर्यो तर हाउ डु यु मेजर द्याट अब कुनै सिस्टमहरू नयाँ अथवा कुनै गाइडलाइन्सहरू एडप्ट गरेपछि वी निड टु मेजर द आउटकम्स अनि वाट मेक्स द स्ट्यान्डर्ड सक्सेसफुल एन्ड दिस इज द कन्डिसन्स द्याट मैले यिनीहरूले चाहिँ सक्सेसफुल म्याप बनाउँछ होला अनि सोचेर बनाएको बट इट कुड द डेफिनेसन क्यान भ्यारी फ्रम पर्सन टु पर्सन अर द सिस्टम टु सिस्टम जस्तै मैले हेर्दाखेरि चाहिँ देयर विल बी अ युनिफाइड प्लेटफर्म अनि डाटाहरू चाहिँ डाटा क्यान मुभ फ्रम डिपार्टमेन्ट टु इंटर डिपार्टमेंट or inter institution and we have been talking about AI a lot and it is improving a lot in the last 2 or 3 years and standards follow gare bhane like of course the measure models will be changed on the standards and how we can make the AI integrated in the clinical workflows and त्यसपछि patient को longitudinal care एउटा अथवा continuity of care हुन सक्छ एउटा हस्पिटलबाट अर्को हस्पिटलमा जाँदाखेरि चाहिँ patient को data it moves the data moves with the patient
अनि टेस्टहरू डकुमेन्टेसनहरू डुप्लिकेसनको रिडक्सन हुनसक्छ अनि अर्को भनेको क्लिनिकल डिसिजन सपोर्ट सिस्टम चाहिँ फास्टर हुनसक्छ अनि मोर एक्युरेट त्यसले नै एउटा सक्सेसफुललाई मापन गर्न मिल्छ अनि अर्को चाहिँ फाउन्डेसन फर इनोभेसन एन्ड फ्युचर डिजिटल हेल्थ सिस्टम त्यसमा चाहिँ इकोसिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्सले गर्दाखेरि चाहिँ आवर सिस्टम विल बी मोर फ्युचर रेडी त्यसलाई नै एउटा सक्सेसफुल मान्न सकिन्छ अब हेल्थ स्ट्यान्डर्ड्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वी डिस्कस लाइक 1987बाट चाहिँ HL7 V2 लागू भएको थियो भने चाहिँ HL7 V2 को चाहिँ मल्टिपल कन्टेनर फर्मेट छ त्यसमा चाहिँ XML अथवा टेक्स्टमा गर्न मिल्छ सुरुमा चाहिँ यसरी डाटाहरू के अरे HL7 V2 को चाहिँ सरी म नेक्स्टमा गएछ अनि HL7 V2 मा चाहिँ त्यसरी चाहिँ डिनोट गरेर आउँथ्यो लाइक अहिले हेर्नुभएको थियो भने चाहिँ इट इज रियली कम्प्लेक्स त्यो भएर नि HL7 V2 इज लाइक त्यो फायरको निड आएको थियो त्यसमा इट इज रियली हार्ड टु इन्टरप्रेट अनि फायर आएपछि चाहिँ लट अफ द थिङ्स चेन्ज अनि फायरको एउटा रुल जसले चाहिँ मोड एडप्सनलाई चाहिँ इजी बनाइदिएको नि देयर इज अ थिङ कल 80-20 रुल अनि फायरले चाहिँ हामीले डाटा चाहिँ यसरी नै गर्नुपर्छ भने इट डजन्ट गिभ द कन्क्रिट के त्यो इट गिभ्स अ मोर फ्लेक्सिबिलिटी दिन्छ त्यसमा चाहिँ त्यसै लाइक यसरी स्ट्रक्चर गर्नु भनेर एउटा चाहिँ यिनीहरूले 80% अफ द वर्कफ्लोजलाई इनफ हुनेवाला स्ट्यान्डर्ड दिन्छ बट त्यसको टपमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो वर्कफ्लोको लागि चाहिँ वी क्यान मोडिफाई द फायर जस्तै माथि टपमा देख्नुभएको चाहिँ तपाईँले लेफ्ट टपमा चाहिँ फायरको चाहिँ कोर प्रोफाइल हो पेसेन्टको लागि अनि तलको चाहिँ युएस कोर छ अनि युएसमा चाहिँ इथनिसिटीको लागि चाहिँ दे हेभ डिफ्रेन्ट देयर ओन एक्सटेन्सन अनि रेस इथनिसिटी सम अदर उसहरू एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ युएस कोरले चाहिँ आफ्नै डिफाइन गरेछ अनि त्यो भएपछि फाइललाई चाहिँ इट इज मोर एडप्टेबल अनि हामीलाई आफ्नो हस्पिटलको लागि कसरी युज गर्ने भनेर आफैले एडप्ट गर्न मिल्ने भयो वी क्यान जस्तै लेयर एप्रोचमा जाने भयो देयर इज अ ग्लोबल बेस लेयर अनि कन्ट्रीको आइजी इम्प्लिमेन्टेसन गाइडलाइनले त्यसको टपमा एउटा लेयर बनाउन पाउने भयो अनि त्यसको टपमा EMR कम्पनीले फेरि आफ्नो लेयर पनि गर्न पाउने भयो एन्ड द्याट मेक्स मोर धेरै कुराहरू चाहिँ एकदम इजी हुन्छ अनि कन्क्रिटवाला हुँदैन त्यो भयो भने एडप्सनलाई चाहिँ इन्सेन्टिभाइज डेभलपरहरूलाई चाहिँ धेरै नै इजी गरिदिन्छ एडप्सन गर्नको लागि अनि राइट साइडमा चाहिँ फायरमा चाहिँ जेसनको नोटेसनमा छ इज द सेम थिङ जस्ट इन द डिफ्रेन्ट नोटेसन सिस्टम अर्को स्मार्ट अन फायर छ अनि स्मार्ट अन फायर भनेको चाहिँ फायरको टपमा फायर सेज हाउ द डाटा सुड बी कसरी कन्टेनर फर्ममा कसरी स्किमामा लैजाने कुन स्किमामा राख्ने भन्ने हुन्छ अनि प्लस इट अल्सो डिफाइन्स सम अफ द भोकाबुलरिज कुनै अब सेक्स भन्दाखेरि कसरी लेख्ने जस्तै अब मेल फिमेल भनेर लेख्ने कि याम याफ भनेर लेख्ने कि इट डिफाइन्स द्याट अनि स्मार्ट अन फायरले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको टपमा चाहिँ अथ सिस्टम लिएर आउँछ अनि अथ सिस्टम चाहिँ स्मार्ट अन फायर एडप्ट्स द ओथ सिस्टम त्यसमा अलिकति एक्सटेन्सनहरू छ ओथको सिस्टमको टपमा चाहिँ मेनली ओपन आइडी ओथमा नि अनि कुनै फायरबाट एउटा सिस्टमबाट एउटा फायर सर्भर छ अर्को फायर सर्भर छ भने त्यो दुईटाले चाहिँ कसरी पर्मिसनहरू के हुन्छ भन्ने डिफाइन गरिदिन्छ एउटा मेन चाहिँ अनि दुईटा पर्मिसन भएपछि अथवा युजरहरू कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने हुन्छ त्यो भएपछि दुईटा फायरहरू कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ इट मेक्स अ लट इजियर इन द सेक्युर वे अनि स्मार्टको फुल फर्म चाहिँ सब्स्टिट्युटेबल मेडिकल एप्लिकेसन्स एन्ड रियुजेबल टेक्नोलोजिज भन्ने छ which means that if we build a application for the health data, then we can move that application from the different EMR अथवा different system मा नै हामीले त्यो फेरि त्यो एप्लिकेसन डेभलप गरिराख्नु पर्ने भएन द्याट इज लाइक त्यो अहिले प्ले स्टोर जस्तो बनाइदिने भयो एप्लिकेसनहरू चाहिँ एपहरूलाई चाहिँ हेल्थको सिस्टममा चाहिँ इकोसिस्टममा चाहिँ अनि त्यो भयो भने वी क्यान रियली ब्रिङ द पावर अफ द इकोसिस्टम इन्टु द हेल्थ EMR system or the health system. Okay, here's a picture. And this my smart evolution. So it started from the 2009 and 2014. My got a formulate and it has gone through a lot of evolution. Smart B1 and B2. So B2 ma B2.2 ma sa. And yes, ma architecture ma
जस्तै you can see a layer of the smartphone fire server and a lot of the application they can communicate through that system. अनि अर्को हामीले फायर एसोसिएसन V2 स्मार्टफोन फायरहरु कुरा गर्यो अनि टर्मिनोलोजिज आर द थिङ दैट रियली गिव्स द मिनिङ टु द डेटा अनि एउटा फायरलाई अरूहरुले चाहिँ त हामीले इट गिव्स हाउ टु लेयर आवर डेटा भन्ने भयो तर मेन मिनिङहरु चाहिँ त जस्तै कन्डिसन छ भने हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै ह्यान्ड फ्र्याक्चर भन्ने भयो अनि त्यसलाई दुईटाले बुझ्नको लागि चाहिँ त्यो टर्मिनोलोजिज आर द मेन इसेन्स अनि त्यसमा चाहिँ मल्टिपल टर्मिनोलोजिजहरु छ अनि एलओएनसी भन्ने चाहिँ इट इज मेनली रिलेटेड टु अब्जर्भेसन्स अनि स्नोमेट इट इज रिलेटेड टु almost everything in the health data and the multiple टर्मिनोलोजिजलाई ल्याएर एउटामा ल्याए जस्तो छ चाहिँ आईसीडी भनेको चाहिँ डिजिजेसको लागि अथवा कन्डिसन्सको लागि अनि आरएक्स नर्म भनेको चाहिँ मेडिकेसन्सको लागि अनि यूसीएम भनेको युनिट अफ मेजर जस्तै केजी अब मिटर अथवा अरू कुराहरुको लागि चाहिँ अनि फायरले नि आफ्नै इकोसिस्टम छ त्यो टर्मिनोलोजिजहरुको लागि चाहिँ त्यो फायर कोरको टर्मिनोलोजिजहरु we need to use that. Okay, questions? Thank you, Visalji. Question answers in हामी एन्डको सेसनमा टाइमले भ्या पनि गरौँला because we are running out of time now. हाम्रो अर्को प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ डाक्टर सौगात पोखरेल. डाक्टर सौगात पोखरेल सायद उहाँ आउनुभएको छैन होला. Okay, thank you. Namaste and good morning. Respected chairperson, delegates, senior and participants. I am Dr. Saugat Pokhrel, currently working as a medical officer in Mental Hospital Lokankhel. I am here to present our observational experience in implementing a EMR system in Rural District Hospital of Nepal. The background for this context has already been laid by Dr. Bibhav and Dr. Dipendra yesterday. EMR basically are one of the important cornerstone for implementation of digital health and telemedicine services. But to scale up and implement EMR, we need robust evidence. And the evidence is lacking in our context, especially even from rural areas. Our experience is based on Salyan District Hospital. It is a secondary level government hospital. It has 15 beds officially and runs 40 beds and has OPD load of 100 to 150 patients per day. Open source government supported EMR Bhawan was implemented since October 2024. And the EMR had modules for all the different hospital units like OPD notes, prescriptions, lab, pharmacy, discharge, and recording. EMR was integrated such that EMR use was mandatory across all the units for proper running of all the hospital services. These are the interface of the EMR. Before the implementation of EMR, adequate prerequisites like enough computer desks, reliable power supply, stable internet were ensured. After that, however, there was no formal training, but 5 to 10 minutes of one-to-one orientation with EMR representative was done before starting the EMR services. And ongoing remote support for any technicalities with the EMR was provided by in-hospital biomedical technician and with remote communication from the EMR company. Now, coming to the lessons from our observational experience. First, the positive points. EMR implementation seemed feasible despite the high patient volume. The areas where it was most effective was in improvement of documentation and continuity of care. EMR provided access to previous health records. If a patient repeatedly visited in the same registration number, earlier data trends and previous comorbidities could be easily accessed so that the healthcare became efficient and saved time. Especially in the case of patients with chronic but stable diseases, time and efficiency improved by streamlining laboratory reports and like in filling prescriptions. Also, reporting to the HMIS system also became faster and easier.
Now, the main focus, what were the challenges in implementing the EMR? As these topics have already been discussed, however, I would like to refocus them. The first key challenge was the idea was to make the system paperless. But even after implementation of EMR, a summary of patient visit and prescription was necessary for patients. As there is no interoperable or universal system of EMR, a patient must need OPD summaries to be shown for next time or in the other center. Also, clinicians, because of the inertia, including me as well, and because of OPD time pressure, clinicians used to write the patient records and examination finding in the OPD notes only. Even though there was like set up in the EMR only, it used to happen. And since it was mandatory to use EMR system for prescriptions and lab reports, it was done in the computer system only. Also, the main problem from a clinician's perspective that I see is since EMR is used to access previous records, but the patient would get registered in a different registration number every time. In first visit, the patient has different registration number. In the other visit, the patient has different registration number. So we cannot access the data or the previous health record easily. We will have to manually search the name, and since many people could have same name, we could not access the previous data. That created problem and difficulties. Also, there are some user interface limitations as described yesterday. Different clinicians have different ways of writing and recording the patient records. Also, in some non-standard form of prescriptions like tapering doses, alternate day dosing, or in some specific psychiatric medication prescriptions, it was very difficult in the user interface of the EMR to input all those data. And sometimes a server overload, since the whole of the health service was based on EMR, if there was server overload even for 1 to 2 hours, it would hurt the system, and like clinicians and patients all would get frustrated. In the context of this conference and digital health, the EMR use did improve continuity, supported referrals and follow-up, mainly by DHFN monitoring and data sharing. One example would be the epidemic of scrub typhus in Salyan district and surrounding regions. Previously, the recording of data, how many patients, what are the scenario would be very difficult to clear. Comparing to earlier year in 2023, in 2024, the data recording was very swift and easy. The greatest benefit from a clinician's and patient perspective was on the patients who got recorded with same registration number every time. Especially for the patient with health insurance, their registration number would not change, and so every data from previous visits could be used to diagnose and care for the patient. Thus, with all these features, EMR did create readiness for scaling up of telemedicine services even in rural setup. The key take-home message from our observation was EMR were seem feasible in rural government hospital, at least up to the setup of district hospitals. The continuity of care on patients were mainly depended on patient identification, that is unique identifiers, rather than only software or interface alone. The hybrid documentation of patient records in EMR and the OPD notes did undermine the efficiency. Way forward, implementing robust unique patient identifiers as discussed like NID or voter ID or whatever possible could solve a great problem in the implementation of EMR. Similarly, phasing out mandatory paper duplication will definitely ensure document duplication, improve efficiency, and lead to paperless services. Redesigning of workflows as highlighted by Dr. Dipendra yesterday before implementation of EMR will definitely ensure smooth integration of the EMR to any of the hospital system. Besides that, structured and ongoing EMR training will also have to improve effectiveness and make the EMR efficient. With all these highlights, EMR can be used as a telemedicine, can be used as foundation for telemedicine scale up. Thank you. Thank you so much, Dr. Saugat Pokhrial. Now we have next presenter, Engineer Amrit Rannabat. हजुरलाई 8 मिनटको समय छ है. Thank you. Oh, thank you, sir. Chief guest and all the participants. And आज चाहिँ अलिकता डोमेन चाहिँ मेरो फरक छ. म टेक्नोलोजी ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ बिलोङ गर्छु. मनोहर सरले चाहिँ
पावर अफ डिजिटल पब्लिक बारे चाहिँ हामीलाई धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ इन्साइटहरू चाहिँ दिनुभयो। उहाँले चाहिँ के कुरा राख्नु भन्दा अलिकता पहिलेको टाइममा भयो, अलिकता पछाडि भए चाहिँ यो एआइएमएलको कुराहरू, मसिन लर्निङको कुराहरू, डिप लर्निङको बारेमा चाहिँ अलिकता थप इन्साइट गर्न पाउँथ्यो कि भन्ने कुरा गर्नुभयो। म चाहिँ त्यहीबाट चाहिँ स्टार्ट गर्न थालेँ। सो म चाहिँ बेसिकल्ली एसटिजी 4 नम्बर एन्ड 9 नम्बर रिगार्डिङ द ट्रेनिङ म चाहिँ पब्लिकली चाहिँ त्यति देखिन्न, किनभने हाम्रो आइटीमा चाहिँ के हुन्छ भने म बेसिकली बाहिरकै प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हेरेर आउँछु। अस्ट्रेलियन बेस्ड प्रोजेक्ट, अब डिफ्रेन्ट कन्ट्री बेस्ड चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ हुन्छ। अनि ट्रेनिङको बेलामा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ मैले पाएँ के भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो आइटी रिलेटेड अलिकता टेक्नोलोजी छ त्यो चाहिँ एउटा आफैमा एउटा ड्रब्याक छ। भन्नुको मिनिङ हामी अहिले डिजिटल वर्ल्डको बारेमा चाहिँ कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ, तर एटलिस्ट स्टुडेन्टले गएर चाहिँ हाउ टु अपरेट द पिसी त्यो इन्फर्मेसन पनि थाहा छैन। त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ इन्फर्मेसन बारे पनि स्टुडेन्टहरूलाई, त्यहाँको डिफ्रेन्ट पिपुलहरूलाई चाहिँ त्यो नलेज पनि थाहा नभएको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मैले देख्न पाएँ। सो बेसिकल्ली अहिलेको टाइममा म चाहिँ एज अ जजको रूपमा कोडिङ कम्पिटिसनमा डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्ट लगभग देशैभरि चाहिँ आइटीको इभेन्टहरूमा चाहिँ देखिरहेको हुन्छु एज अ स्पिकरको रूपमा, एज अ जजको रूपमा। जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले स्टुडेन्टको कन्सर्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको टेक रिलेटेड मात्र थिम छ क्या। हेल्थ केयर बारे चाहिँ अहिले त्यति सरोकार छैन। विभिन्न कोडिङ कम्पिटिसनहरूमा चाहिँ अलिकता थिम बेस्ड छ भने चाहिँ स्टुडेन्ट प्रिपेयर हुन्छ। जस्तै यो पछिको राउन्ड पनि हाम्रो त्यही कम्पिटिसन नै छ। त्यहाँ गएर चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ के हुन्छ भने त्यही थिमको लागि चाहिँ प्रिपेयर भएर हुन्छ। तर एक्चुअली भन्नुपर्दा डोमेन बेस जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ के हुन्छ त भने चाहिँ त्यो सेक्टर चाहिँ मेरो होइन भन्ने कुरा आउँछ। तर अहिलेको यो वर्ल्डमा जुन हामीले डेटा इन्जिनियरिङ, डिप लर्निङ, एआई, मसिन लर्निङको बारेमा डिस्कस भइरहेको छ, त्यहाँ गएर चाहिँ टेक चाहिँ डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली चाहिँ एउटा फिल्डमा गएर चाहिँ एसोसिएट भएको छ क्या। त्यो चाहिँ हामी भर्सेटाइल हुनु पर्यो। र भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकता एआइएमएलको पनि कुरा छ। म चाहिँ बेसिकल्ली मसिन लर्निङ बेस्ड नै प्रोजेक्ट गर्छु। स्टार्टिङमा जाँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ पाइथन ज्याङ्गो फ्रेमवर्कबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको, त्यस पछाडि एआइएमएलमा इन्ट्रेस्ट भएर चाहिँ त्यो डोमेनमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमै मोडेल फर्म गर्ने कसरी हुन्छ। अब अलिकता हेल्थको बारेमा पनि बेसिकल्ली यसमै फोकस हुनु पर्यो हो, किनभने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा डेटा हो क्या। त्यो डेटा चाहिँ प्रत्येक फिल्ड अनुसार प्रत्येक डोमेनमा फरक फरक हुन जान्छ। अब बेसिकल्ली अब हाम्रो जस्तै मोडल ट्रेनिङदेखि लिएर एउटा क्लाइन्टलाई चाहिँ सफ्टवेयर डिप्लोय गर्दाखेरि के हुन्छ त भने डेटा सेटहरू चाहिँ दिन्छ हामीलाई। अब चाहिँ त्यो चाहिँ कम्पनीको पोलिसी अनुसार हुन्छ। अब कुन क्लाइन्टको अथवा कस्तो खालको प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले त्यसलाई ट्याकल गर्न खोज्दैछौँ, डेटा सेटहरू चाहिँ दिन्छ। हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको फर्स्ट डेमा पनि अलिकता त्यो कुरा आएको थियो कि अलिकता यो डिजिटल हेल्थ भन्दै गर्दा अलिकता आइटीको मान्छे चाहिँ अलि धेरै रिसर्च गर्न खोज्ने, अलिकता हेल्थ रिलेटेड चाहिँ अलिकता त्यो कम्युनिकेसन त्यो ग्याप भएको हो कि भन्ने जस्तो त्यो सिनेरियो पनि हेर्न पाइयो। अनि त्यो डेटा सेटमा खेल्दै गर्दाखेरि आफै गएर चाहिँ त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने, अनि सर्टेन मिसिङ भ्यालुजहरू हुन्छ, लार्ज नम्बर अफ डेटा सेटहरू हुन्छ, त्यसलाई रिफाइन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी डे बाई डे त्यसलाई चाहिँ अगाडि प्रोसिड हुँदै गएको छौँ। त्यो गर्दै गर्दा अहिलेको टाइममा यो प्रत्येक आइटी रिलेटेड इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट आउने हेल्थ केयर रिलेटेड पनि हामी चाहिँ जानुपर्ने भन्ने प्रिन्सिपलका साथ टेलिमेडिसिन हाम्रो जुन ग्रुप छ यहाँ जसले यो प्रोग्राम एकदम राम्रो तरिकाले गर्नुभयो, म स्पेसल थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु। त्यसै गरी चाहिँ यो आइटीको कुरा, इन्जिनियरिङको कुरा बेसिकल्ली अब अहिले पहिला चाहिँ के थियो त भन्दा डिजिटल भनेपछि कम्प्युटर बेस्ड नै हुन्थ्यो। तर हुँदै गर्दा अहिले प्रत्येक डोमेनमा डेटा इन्जिनियरिङ, डेटा साइन्स, डेटा एनालिस्ट, डिप लर्निङ, कम्प्युटर बेस्ड जस्ता थुप्रै खालका प्रोजेक्टहरू चाहिँ हाम्रो ए रिलेटेड नै गर्न पाइन्छ। सो आज चाहिँ ल आज चाहिँ जनवरी 24 इन्टरनेसनल डे अफ शिक्षा नै भनौँ, एजुकेसन नै। र लास्ट इयरको हाम्रो थिम के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ एआई एन्ड एजुकेसन
प्रिजर्भिङ ह्युमन एजेन्सी इन द वर्ल्ड अफ अटोमेसन भनेर। सो लास्ट इयर हो बेसिकल्ली यही थिममा गएर चाहिँ प्रत्येक फिल्डमा गएर चाहिँ एआई र चाहिँ एजुकेसन पर्सपेक्टिभलाई चाहिँ कसरी लिङ्क गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थियो। र फर 2026 द पावर अफ द युथ इन को-क्रिएटिङ एजुकेसन भनेर चाहिँ। सो यो इयरको थिम नै यही नै छ। त्यस कारणले गर्दा प्रत्येक युथ इन्थुजियास्टिक्सहरू चाहिँ कसरी हुन्छ यो डोमेनमा चाहिँ रिलेट भए पक्कै पनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि लान सकिन्छ भन्ने छ। र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सोल्युसन फर द SDG 3 एन्ड द 9 SDG 3 को कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने गुड हेल्थ एन्ड द बिङको लागि चाहिँ क्वालिटी हेल्थ केयर फर अल यो बारे चाहिँ हुनु पर्यो। सिमिलरली चाहिँ मेन्टल हेल्थ एन्ड वेलबिङ, एफोर्डेबल एन्ड द एक्सेसिबल हेल्थ सर्भिसेस। अनि त्योभन्दा अपार चाहिँ डिजिटल अथवा फिजिकल फर्मतिर जाने हो भने चाहिँ डिजिटल एन्ड द फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलोजिकल इनोभेसन, रिसर्च अनि डेभलपमेन्ट अनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट ग्रोथलाई चाहिँ हामीले प्यारलल वेमा लान सकियो भने हेल्थ केयर एज वेल एज बोथ द आइटी फिल्ड सस्टेनेबल तरिकाले चाहिँ लङ लास्टिङ जान सक्छ। अलिकता रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टको रूपमा हेर्नु पर्दा जुन हेल्थ केयरमा अलिकता समस्या देखेको चाहिँ जियोग्राफिकल ब्यारियर्स। अब यो हामीलाई यो फर्स्ट डेदेखि नै यसको बारेमा धेरै कुराहरू आएको छ। त्यस पछाडि चाहिँ सिजनल एक्सेसिबिलिटी छैन। सर्टेन टाइममा जति बेला फेभरेबल कन्डिसनहरू छ हामीले चाहिँ त्यो फ्यासिलिटिजहरू चाहिँ युटिलाइज गर्न पाएको छ। बट फेभरेबल कन्डिसन जति बेला छैन त्यो चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न पाइरहेको छैनौँ। सिमिलरली कुरा गर्दा रिमोट एरियाजको बारेमा हेर्ने हो भने चाहिँ हेल्थ केयर फ्यासिलिटी चाहिँ टाउन एरियाज भन्दा चाहिँ त्यो पनि उसले चाहिँ युज गर्न पाइएको छैन। त्यो कुराहरू पनि हामीले हेरिरहेको छौँ। सिमिलरली अब यो अलिकता सर्वे गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ टाउन एरियाजमा चाहिँ हेल्थ केयर बारे चाहिँ अलिकता धेरै रिसोर्स चाहिँ युज गर्न पाएको भने भिलेज एरियामा चाहिँ अलिकता कम युज गर्न पाएको छ। च्यालेन्जेसको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने त्यही नै कुराहरू छ। यो हामीले डे 1 देखि चाहिँ डे 2 सम्ममै आएको छ। म चाहिँ आफ्नो रिसर्च स्टडीको पार्टलाई चाहिँ थोरै अगाडि प्रोसिड गर्न जाएँ। कसरी कस्तो कस्तो प्लेटफर्मबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ त। जस्तै अहिलेको टाइममा हेर्ने हो भने चाहिँ अल इन वान प्लेटफर्म क्या। कसरी इच एन्ड एभ्री कुरा चाहिँ हामीले एउटै प्लेटफर्ममा लान सकेर चाहे त्यो रिमोट एरिया होस् चाहे त्यो टाउन एरिया होस्। अब हामीले बेसिकली मैले अस्ट्रेलियाको एउटा ए रिलेटेड नै प्रोजेक्ट थियो। त्यो प्रोजेक्टमा के भयो त भन्दा डेटा सेट हामीलाई दियो। अब मैले चाहिँ के गरेँ भने इन्डिभिजुअली डक्टरसँगै गएर चाहिँ कन्सल्ट गर्दाखेरि चाहिँ पहिला त्यो सिस्टमलाई एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो कि हेल्थ केयर बारे चाहिँ अलिकति के भने 3-4 हप्ता चाहिँ त्यो सिस्टम एनालाइसिस गर्न त्यो हेल्थ केयर के छ त्यो सिस्टमले कसरी जान्छ भन्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो सिस्टमलाई स्टडी गर्नुतिर लाग्यो। त्यस पछाडि गएर चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ एमएल बेसबाट चाहिँ मोडल ट्रेन गर्नतिर लाग्यो क्या। सो प्यारलल वेमै स्टार्टिङबाट चाहिँ हेल्थ केयर र ती आइटीको कुराहरू चाहिँ प्यारलल वेमा लान सकियो भने पक्कै पनि एउटा आउटकममा आउन सकिन्छ। टेलिमेडिसिन कन्सल्टेन्सको भिडियोबाट हुन्छ कि च्याटबोट्सबाट हुन्छ कि एआई मोडल फर्म गरेर हुन्छ कि अब म चाहिँ अहिले आफ्नै अब अहिले चाहिँ प्रत्येक कन्ट्री बेस चाहिँ मोडल ट्रेन गराउनेतिर छ। एउटा आफ्नै मोडल पनि फर्मेसनतिर लागेको छु। लेट्स सी कहाँसम्म पुगिन्छ। अनि एप्लिकेसन बेस भयो, डिभाइसहरू भयो, एज कम्प्युटिङको कुराहरू चाहिँ प्रत्येक कुरा चाहिँ अल इन प्लेटफर्ममा चाहिँ लान सक्यो भने पक्कै पनि एउटा डिजिटल सोल्युसन चाहिँ आउनेछ। अनि अब मोडलको कुरा गर्दाखेरि बेसिकल्ली यो डेटा सेटको कुरा भनिहालेँ अरे सबैभन्दा फर्मोस्ट थिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भाइटल कुरा जुन लिक हुन सक्ने कुरा चाहिँ डेटा नै छ। अब जुन डेटा सेटहरू चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ र टेस्टिङ फेज भन्छौँ हामी चाहिँ त्यसलाई स्प्लिट गरेर चाहिँ हामीले के हुन्छ त भन्दा चाहिँ त्यो मोडललाई पहिला भिजुलाइज गर्छौँ। भिजुलाइज गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट डोमेन अनुसार चाहिँ त्यसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ हामीले भिजुलाइज गर्ने गरिन्छ। अनि यहाँ दुईवटा ग्राफ छ, लेफ्ट ग्राफ र राइट ग्राफ। यसलाई मैले यसरी पार्टिसन गरेको छु। लेफ्ट साइडमा भएको चाहिँ त्यो मोडलको एक्युरेसीसँग चाहिँ डिल गर्छ क्या। भने जुन राइट साइडमा छ त्यो मोडल रिच गर्दाखेरि चाहिँ कति पर्सेन्टेज इरर आउन सक्छ त बेसिकली त्यसमा चाहिँ फोकस भएको छ। अनि भिजुअल्ली यसरी कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल के छ त अनि त्यो मोडल इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ प्रिडिक्सन चाहिँ के छ त भन्ने कुरा चाहिँ यसरी भिजुलाइज चाहिँ गरेको छौँ। र यो मोडल ट्रेन गर्दै गर्दा अब मेन कुरा के आउँछ भने चाहिँ मोडल चाहिँ फर्म गर्ने हो। अब बेसिकल्ली एज अ आइटीमा बिगिनर छौँ, डिप लर्निङमा हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ, यस्तो प्रोजेक्ट गर्न खोजिरहेछौँ भने चाहिँ क्यागल जस्तो सोर्सबाट चाहिँ एज अ स्याम्पल रिसोर्स
फ्रीली सोर्स लिएर चाहिँ त्यसलाई हामीले ट्रेन गर्ने गरिन्छ। तर यही मोडललाई चाहिँ के छ भने चाहिँ डेटा सेट धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 96.68% चाहिँ ट्रेनिङ एक्युरेसी, अनि टेस्टिङमा कुरा जाँदाखेरि चाहिँ 93.10% आछ। यो चाहिँ 90 भन्दा धेरै पर्सेन्ट नै छ। डेटा सेट युज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अप्टिमम सोल्युसनतिर पनि जान सकिन्छ। अब हजुरसँग 2 मिनट छ है। हजुर सर। ल सर, ल सस्टेनेबल डेभलपमेन्टतिर जाउँ। अब यसैमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ ग्रिन इनर्जी इन्टिग्रेसन, सोलर प्यानल्सहरू लेखेर रिमोट एरियाजतिर गएर चाहिँ त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकियो भने पक्कै पनि हामी आफ्नो डेस्टिनेसनसम्म चाहिँ जान सक्नेछौँ। लोकलाइज मेन्टेनेन्स, लोकल एरियामै गएर चाहिँ डिजिटल हेल्थ मेन्टेनेन्स क्याम्पेन अथवा टेक्निकल टिम चाहिँ त्यहाँ लाग्न सक्यो भने पक्कै पनि एउटा प्लस पोइन्ट हुनेछ। सिमिलरली पोलिसी फ्रेमवर्क, यो चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल सबै फिल्डमा चाहिँ पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकियो भने चाहिँ, अनि मेन कुरा चाहिँ कम्युनिकेसन बिट्विन द टेक्निकल एज वेल एज द नन टेक्निकल टिम। किनभने सबै कुरा डिजिटल हो भन्दैमा टेक्नोलोजिकल एक्सपर्टले दियो भने चाहिँ त्यो ब्रिज चाहिँ नहुन सक्छ क्या। अनि सस्टेनेबिलिटी इज अचिभ थ्रु द लोकल ओनरसिप बाई इस्टाब्लिसिङ द डिजिटल हेल्थ मेन्टेनेन्स टिम्स एन्ड क्रिएटिङ द लोकल लेभल जब्स भनिरहेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहबाट चाहिँ त्यो सिस्टम चाहिँ डेभलप गर्दै हामी प्यारलल वेमा चाहिँ जान सकिन्छ। अनि एसडिजीको यहाँ कुरा आएको छ, जस्तै 3 ले बेसिकल्ली चाहिँ त्यो कस्तो खालको टपिकमा हामीले काम गरिरहेको छौँ, कस्तो खालको चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ एउटा हेल्थलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ, त्योसँग चाहिँ डिल गरेको छ भने 9 ले चाहिँ इन्डस्ट्री इनोभेसन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, अब त्यही कुराहरू हामीले कस्तो खालको टेक्नोलोजी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भने एसडिजी 4 अन्तर्गत चाहिँ क्वालिटी बेस एजुकेसन चाहिँ पर्न जान्छ। यति कुराहरू छ। अब यसलाई अझै ट्रान्सफर्मेसन वेमा लान सक्ने हो भने चाहिँ प्रत्येक सेक्टरबाट, चाहे प्राइभेट सेक्टर होस्, कम्युनिटीहरू होस्, अनि इच एन्ड एभ्री कुरा नेसनल अथवा इन्टरनेसनल वेबाट लान सकियो भने पक्कै पनि एउटा फाइनल आउटकमसम्म चाहिँ आउन सकिन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच अमृतजी। अर्को प्रेजेन्टेसन छ मिस्टर विनय शर्माको, उहाँले अनलाइन गर्दै हुनुहुन्छ। टाइम चाहिँ नि हामी एकदम स्ट्रिक्टली पालना गरौँ ल, फेरि पछि पनि अरू एकदम भ्यालुएबल सेसनहरू छ। हजुर, फाइल सेयर गऱ्यो विनयजी। Entire system. हाम्रो आवाज आइरहेछ है? Sir, can you hear me? Yes, we can. Wait, I'm just sharing my slide. Okay, entire screen. There is some problem while sharing. I'll just take 1 minute, okay, sir? Thank you.
With the permission of the session chair, म चाहिँ नि जुन हाम्रो बिहान मनोहर सरको जुन किनोट थियो त्यसको बेसिसमा एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु। हजुर, अनि यो लाइन आइसकेपछि हामी फेरि कन्टिन्यू गर्नुलाई प्रेजेन्टेसनमा। जब हामी डिजिटल इकोसिस्टमको कुरा गर्छौँ र डिजिटल हेल्थ इनिसिएटिभका कुरा गर्छौँ, एउटा की इस्यु चाहिँ नि डिपिआई विथ रेस्पेक्ट टु हेल्थ सेक्टर। यसमा अलिकति हजुर थोरै समयमा हामीले बुझ्ने किसिमले मनोहर सरको मैले अलिकति उहाँको जुन बेस्ड अन हिज नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स अलिकति कुरा सोध्न चाहेँ। हस्, धन्यवाद। त्यो अर्को प्रेजेन्टेसन आउन्जेलसम्म ठिक छ। म खास डिपिआई भनेर मैले अघि नै पनि भने अलिकति एउटा चाहिँ यो अप्रोच कस्तो हुनु पर्यो त डिजिटलाइजेसनको। अहिले त आज हामी हेल्थको कुरा गर्दैछौँ, अब विभिन्न कुरा गरौँ होला, एजुकेसनको यस्तै कन्फरेन्समा पनि जान्छु होला म। तर मेरो बेसिक आर्गुमेन्ट चाहिँ हामीहरूको डिजिटलाइजेसनको अप्रोच चाहिँ आर्किटेक्चर बेस्ड अप्रोच हुनुपर्छ भन्ने हो होइन। पहिला सुरु एकैचोटि डिएचआई भन्छ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि, डिजिटल हेल्थ इन्टरभेन्सन्सहरू। अब त्यो एउटा टेम्पटेसन के हो त भने त्यो इन्टरभेन्सनलाई डिजिटाइज गर्न गइ नै हालौँ, गरौँ भन्ने हुन्छ। तर मेरो प्रायोरिटी चाहिँ मैले चाहिँ अब इफ आई हेड माई वे अलिकति डिपिआई इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ड भएर त्यसलाई कुरा गर्दाखेरि अब त्यसैको आधारमा वरिपरि थियो मेरो प्रेजेन्टेसन। अनि अर्को आर्गुमेन्ट के थियो भनेदेखि मेरो त्यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि 2-4वटा ठाउँमा भइसक्यो र अहिले फेरि एउटा ट्र्याक्सन लिइरहेको देख्छु कि त्यसले होइन। अहिले तपाईँ नेसनल डिस्कोर्समा डिजिटलाइजेसनको डिस्कोर्समा तपाईँले अलिकति क्लोजली सुन्नुभयो भने डिपिआईको कुरा धेरै आउन थालेको छ, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको। यो बेला चाहिँ अब हेल्थ सेक्टर नै एन्ट्री पोइन्ट बनाउनु पऱ्यो भनेर त्यसरी आर्गुमेन्ट हो मेरो। त्यसो गर्दाखेरि डिजिटलाइजेसन डिपिआई बुझ्दाखेरि 3टा लेयर हो होइन, 3टा कम्पोनेन्ट हो। एउटा डिजिटल आइडेन्टिटी होइन, त्यस कारण चाहिँ मान्छेको आइडेन्टिटी इस्टाब्लिस हुनु पऱ्यो, डिजिटल आइडेन्टिटी युनिक आइडी, सो द्याट अब तपाईँको हेल्थको भाषामा चाहिँ लङ्गिट्युडिनली उसलाई ओभर द पिरियड अफ टाइम मैले ट्र्याक गर्न सकौँ उसको हेल्थ हिस्ट्रीहरू आदि इत्यादि होइन। डिजिटल आइडेन्टिटीको त्यो कुरा थियो। अर्को चाहिँ अब डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म होइन, हामीहरूले चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड भनेर भन्छौँ, इएमआर भन्छौँ। अब त्यो त त्यसको भ्यालु त त्यति बेला निस्किन सक्छ जति बेला तपाईँ एउटा प्रोभाइडरबाट अर्को प्रोभाइडरसँग त्यसलाई एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हो, त्यस कारण चाहिँ त्यसमा चाहिँ 2टा त्यो भयो। तेस्रो चाहिँ जेसुकै भयो नि फाइनेन्सको कुरा आउँछ, पैसा तिर्ने कुरा आउँछ, अथवा कसैले गभर्मेन्ट हो भनेदेखि कसैलाई सुविधा दिने कुरा आउँछ होइन, एउटा सर्टन टार्गेट ग्रुपलाई बेनिफिट दिने कुरा आउँछ, त्यो पेमेन्ट। मेरो आर्गुमेन्ट के हो त भनेदेखि 3टै एलिमेन्टहरू केही हिसाबसम्म नेपालमा ठाउँमा छन्। अहिले फेरि त्यसलाई अलिकति स्ट्रेन्थन गर्नलाई प्रयासहरू अन्डर वे पनि छ। त्यस कारण डिजिटल हेल्थ कम्युनिटी अथवा हेल्थ कम्युनिटीलाई चाहिँ त्यसबाट फाइदा लिन अथवा त्यसमा कसरी पिगीब्याक गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कुरो। अर्को कुरो डिपिआइएचको कुरा गरौँ हामी चाहिँ होइन। त्यसमा चाहिँ त्यो मैले भने होइन, डिपिआई पर से इज सेक्टर एग्नोस्टिक भन्छ नि, त्यसले कुनै सेक्टरलाई टार्गेट गरेको भन्दा पनि एउटा आइडेन्टिटीको सबैलाई आइडेन्टिटी चाहिन्छ। ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन जाउँ आइडेन्टिटी माग्छ, पासपोर्ट लिन जाउँ आइडेन्टिटी माग्छ होइन। रङ्गेली विराटनगर गएको थिएँ, मल लिन गए पनि किसान आइडी कार्ड भनेर बनाएर जहाँ पनि त्यो त्यस्तो छ नि। त्यस कारण त्यो सेक्टर एग्नोस्टिक भयो। तर डिपिआइएचको अब हेल्थको युनिक आइडीको अर्कै रिक्वायरमेन्टहरू होला, तर इट क्यान बी पिगी ब्याक्ड अन दिस डिपिआई त्यो स्ट्याकमा। त्यसमा चाहिँ हेल्थ आइडेन्टिटीको कुरा गरौँ, त्यो पिगी ब्याक्ड अन डिपिआई स्ट्याक। अर्को चाहिँ ओपन के अरे डेटा एक्सचेन्जको कुरा गर्दाखेरि अघि नै कुरा आइहाल्यो, HL7 फायर होइन, ओपन एचआईको ओपन हेल्थ इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज। यसमा यो कुरा गर्न थालौँ अब डिपिआई कम्युनिटीसँग चाहिँ होइन। तिमीहरूको हेल्थ एक्सचेन्ज तिमीहरूको इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज प्लेटफर्म त बन्छ होइन। त्यो इ गभर्मेन्ट्स बोर्डले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसमा लागिरहेछ भनेपछि अब त्यसको चाहिँ हेल्थसँग त्यो रेलेभेन्ट हुनलाई त ओपन एचआईको अनुसार त्यो डिजाइन गर्नु पऱ्यो अथवा त्यो कुराहरू गर्नु पऱ्यो नि होइन। त्यसबाट चाहिँ फायर HL7को नलेज पनि त्यसमा हुनु पऱ्यो। यो खालि यो त्यसरी त्यो खालि प्लेटफर्म मात्रै भन्ने कुरो त आएन भन्ने कुराहरू मैले त्यसरी गरेको हो। अनि अर्को कुरो त्यसको लागि मैले अघि नै पनि भने एनालग कम्पोनेन्ट भन्छ नि। अब इन्डियामा चाहिँ डेटा सेयरिङको पटक पटक इन्डियाको नाम ल्याएको छु, अलिकति अगाडि अलिकति बेस्ट प्र्याक्टिसबाट सिक्न मिल्छ कि भन्ने। उनीहरूको डेपा भन्ने फ्रेमवर्क छ, डेटा एम्पावरमेन्ट एन्ड प्रोटेक्सन
आर्किटेक्चर को यो फ्रेमवर्क छ अनि उनीहरूको चाहिँ अर्को पेमेन्ट स्पेसमा चाहिँ यो एग्रिगेटर भन्छ उनीहरूले पेमेन्ट एग्रिगेटर भन्ने छ डेटाको कोही फिडिसियरी डेटालाई कसैले फेसिलिटेट गर्नलाई कोही फिडिसियरी एन्टिटी बिचमा चाहियो पहुन्जेले हस्पिटलमा गएर डेटा अथवा कतै इन्सुरेन्सलाई तपाईँको हेल्थ डेटा दिनु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ इन्सुरेन्सलाई दिनु पऱ्यो भने मिसयुज हुन्छ भनेर सर्टन कुरो भेरिफाई गर्नु पऱ्यो भने फिडिसियरी मार्फत त्यसलाई टार्गेट गर्नुपर्ने हुन्छ उसले प्रोटेक्सन गर्छ उसले मिडल लेयर हो कि त्यो त्यस्तो किसिमको फ्रेमवर्क पनि चाहियो भन्ने किसिमको मेरो त्यो त्यही आर्गुमेन्ट थियो भने मतलब त्यही डिपिआईको कन्भेन्सनल अन्डरस्ट्यान्डिङमा हेल्थ सेक्टरको डिपिआईको पनि कुरा गरौँ भन्ने थियो सो आई डोन्ट नो आई डिड जस्टिस टु यो क्वेसन or not. Thank you, sir. Thank you, Manohar sir, for your insightful presentation and all the presenters who delivered their experience and knowledge to this room. So I think we are running out of time, so I will not take much more time. So we have a very good insights and learnings through the 4 presentations. So you can interact with individual presenter yourself if you need further clarification or you have any queries or suggestions for them. So due to time, I will like to close this session and I would like to thank all the audience and all the presenters over here. Thank you. Over to you, Kanchan ma'am. Thank you to our esteemed chairpersons for an incredible session and to all our distinguished speakers. Your contribution has shed light on the critical role of research and data in digital health. To provide our chairpersons and keynote speaker with token of love, please welcome Dr. Sanjeev Upreti to the stage. I would like to inform that all the speakers will receive their certificate titled Beyond the Search Bar, Harnessing Generative AI to Optimize Clinical and Administrative Workflows. Now to read the CV of orator, Dr. Rajendra Pratap Gupta for GD Hub oration, I would like to call on the stage Dr. Pramendra Prasad Gupta. Thank you, Kanchan. Good afternoon, and it's my pleasure to invite Dr. Rajendra Prasad Gupta as an orator of GD Hub Oration. GD Hub Oration is initiated by e-health and telemedicine program in collaboration with Geneva Digital Health Hub. Dr. Rajendra Prasad Gupta is a leading global voice in health and has done pioneering work in digital health. His book, Digital Health, Truly Transformational, remains the global bestseller and course book and is the most comprehensive book on digital health. He is also a public policy expert with vast experience in policy making across sectors. And he is instrumental in drafting the election manifesto for Mr. Narendra Modi in 2014. He has played a key role in drafting the National Health Policy 2017, National Digital Health Mission, the National Education Policy 2020, and the Viksit Bharat Abhiyan, which is the flagship program of the Modi government for New India. He has been invited by multilateral bodies, the United Nations, ITU, FAO, WHO, World Bank, Asian Development Bank, World Economic Forum, and Commonwealth. Besides, he has been invited by governments of the United States of America, the United Kingdom, Government of Japan, Algeria, Finland, Norway, Ethiopia, and Bangladesh, and also by the Ministry of Health, Ministry of Human Resources Development, Ministry of Labor and Employment, and the Planning Commission, Government of India, for his views on the diverse range of topics. He has been interviewed by Harvard Business Review and has been featured in the World's Top 50 Thinkers podcast by Deloitte and Thinkers 50. Dr. Rajendra Prasad Gupta has been involved in major global initiatives and holds several key positions in the UN body. He leads 3 dynamic coalitions of the United Nations, Internet Governance Forum, DC on Digital Economy, Environment and Digital Health. He is also member board of directors, International Society for Telemedicine and E-Health, and chairman Commonwealth AI Consortium Capacity Building.
He has been a co-author of several reports at the World Health Organization and served on the Guidelines Development Group for Digital Health for the WHO, invited by the Prime Minister Office of Bangladesh to help draft the AI policy. He is a former advisor to the Union Health Minister, Government of India. He was nominated by the World Economic Forum on the Global Agenda Council for Digital Health and conferred the Global Impact Award by HIMSS at Boston in 2018. He has authored 5 books on a diverse range of topics and delivered over 300 talks around the world. I invite Dr. Rajendra Prasad Gupta on a stage to deliver his oration. Thank you. Namaste. It's a real honor for me to be here, and I know that before lunch, stomach is full, the stomach is empty, and the hall is full. And I understand the dilemma you have. Nepal is very special for me for a reason. My first assignment, which was outside India, was Nepal. It was, I think, 1997, 98 when my boss called me and said, we operate in 113 countries. Nepal is one of the countries, but somehow the things are not going well. Can you turn it around or shut down the operations? So my first global assignment, outside India, which gave me the confidence, was Nepal. I came to Kathmandu, Biratnagar, Nepalganj. We created a world record, and that company was IMS, which is IQVIA now. So I owe a lot to Nepal for giving me the confidence and the opportunity to move out of India and to do global roles. And now let me start my presentation. I thank the Telemedicine Society of Nepal and also Dr. Pramen for inviting me here. And I would request you to focus on the talk rather than taking pictures, because that could probably help you. During this, I think next few minutes, I will walk you through the broader domain and impact that's going to happen and what we should be ready about. So all of us know Apple about products like iPhone, watch, iPads, computers. But do you know what is the broader mission of Apple? Can anyone tell me? Let's hear from the CEO. And you look back and you ask the question, what was Apple's greatest contribution to mankind? It will be about health. So the point here is simple. Any big tech today in the world is focused on health. Whether it is Microsoft, whether it is Google, NVIDIA, anyone. They may say it publicly or not, but their biggest mission is to be known for transforming health. So for all those who are working in this field as clinicians working in technology area, if we do not adopt technology, technology will definitely invade our areas. And they probably may do a better job. I don't know, but at this point looks like convincing to accept that technology has a major role to play in health. And this is very important for us to understand. We all knew it, but we are not taught in education, these things like this is almost 6 decades old, the Moore's law, that said that power computing doubles every 24 months. But we are never taught. If we had been taught, probably we would have tuned ourselves to doing this much before. And the second one is Buckminster-Fuller curve. I don't think this is even taught. This is 4 decades old. So look at how the world is changing. What used to double in 500 years, our knowledge around the 15th century, is dropped down to less than few hours. Now, if you studied medicine or you studied your technology degree, which was years ago, just imagine, can you really catch up with the speed of time? This is also very important for us. And these are very, if I can switch on this is much. Hello? So if we keep remembering these 2 theories, we will never go wrong that what we studied even a year back may not be relevant today. And this is why I wanted to bring this up before we get further. And it is a way that, the sector keeps reminding us, and I call this the 3 C's of digital transformation. We keep getting signals. As humans, we are bound to ignore them. We do that always, till we hit the wall and then we go back to innovate, which we do very well. That's why we call it a resilient race. So the first biggest, thing that came was dismissed, saying that's too far. Quantum computing will not get democratized soon. So let's not
think much about it. But as I talk to you today, I can tell you that quantum computing is getting into healthcare. The amount of data we have, conventional computing cannot help us understand. I just did my, the genetic profiling for one parameter. It was 5.4 GB of data. If you do the entire human genome, just think, can the conventional computing do it? So all of us have to be prepared for the future, which is now. I'm not talking anything that I'm talking today is about the past and present. Nothing is about future because we do not know the future. The second was COVID. All of us know, I think it has been discussed, so I'm not going to touch that. This was a point of, what we say, a moment of truth for us. If you were not connected, we were not connected to anyone. You were all confined to homes. And the third, of course, was a brilliant thing, ChatGPT. How many of you don't use ChatGPT? Can you raise hands? Look at the fact. You don't ask the question, how many of you use? So that's the big change that has happened. And how old is this? You know it. November 22 is when it was announced. In less than 4 years, we have got almost 100% in this room to use ChatGPT. But when you talk of digital health, before even get to AI, I will make sure that we understand the forces that are behind it, the fears behind it. And COVID was one of them. Second was impatient startups. How many of you are involved in startups? I was at the hackathon. I was amazed at the amount of work that's being done. So I think none of the big corporations that exist today will last even this decade. And I say that with full knowledge. This is the startups like ChatGPT. It disrupted everyone on the globe. Today, all devices that you're using has OpenAI. It was just there 2022 in November. So I think startups will change the game of healthcare too. Market share and share market. I've worked with some of the largest corporations in the world. They are fighting for their share market or market share, and both will call that for disruption, innovation. That is technology. Last is cost of healthcare. Everywhere in the world, this is a big challenge. That can we sustain with the current cost of healthcare? It doesn't deliver, the value. So I think it's going to be, people are going to ask about value-based care, accountable care. This is again going to be backed by technology. And then, of course, big tech, I said, they're investing so much that none of us can think. Of course, they may not succeed. Someone like you can create a disruptive product like ChatGPT and disrupt healthcare. That will happen. But big tech is investing big time. Gen AI and multimodal AI. Actually, that's the more relevant one today. Influence of net. So I would want you to watch this video too. Can you switch on the audio, please? Doctor, I never had this worry many. Really? How did you overcome it? All thanks to diabetes reversal plan, which helped me reverse my diabetes without depending on medications or switching diets. Stop your diabetes reversal journey and get rid of medicines and insulin. Save your patient off. Please join diabetes reversal program now. Which foods spike your sugar and which foods don't. So I will just want to make a point with that. Sorry, can I go back to the slide? That slide, not the video, but just the end of it. Just before. Yeah, stop there. So the whole idea is web-centric patients. You saw Bhawan Irani, most of us who watch Three Idiots or any movie. If health tech companies bring those stars on their platform, will a patient listen to any doctor? They will believe in Bhawan Irani. Most of us know that you can't reverse advanced diabetes, but the guys make claims in a 90-second reel on Instagram. People get carried away, go back to the doctor and say, doctor, you can't reverse my diabetes. I watched Bhawan Irani saying this. I watched him saying that. So I think this is one of the reasons why clinicians must know about technology more than what Instagram tells the uninformed but Googled patient. They will Google, figure out, come back to you with questions. So this is a reason for us. These are the forces that all clinicians must understand and act. Of course, this is something that I've been on it for a long. This article is 11 years old, I guess, in Economic Times, where it said health software is a drug. A lot of people dismiss that. How can software be a drug? 2 years ago, Government of India had approved two softwares as a drug, which is called DTX.
I had a chance to work with the founder of DTX, and I sit on his advisory board, WellDoc. WellDoc is the first company that got the software as a drug approved, and it's a global leader. And it's called the father of digital therapeutics. Also, in 2019, I was asked by the Prime Minister's Office of Bangladesh to help them draft their AI policy. So I wrote this as a precursor to what AI would do. It would be all about data. So today, if you get into a health system where you get into putting your report, first thing they ask is what is your number? They'll give you a number. They assign a number to you. Your name is not your health ID. It's again data. If you ask your HbA1c, again, it's a number. So health is going to be driven by data. While we can talk about AI, as AI is going to be as good, the data is going to support it. So without data, there is no AI. So data is going to be very important. It is a drug, it's a health coach, it's a treatment also. Today, if you ask people of coaching, if you ask about anything they do, it's all backed by data. Algorithms play a big role in that. Now let me get to the AI topic that Dr. Pramendra asked me to talk about. I'm going to talk about my work here. So this is original work that I'm telling is not yet published, but under publication. So there are two thoughts about AI. Some people say it's in toy stage, you can play it, you can install it, play with it, but it's not accurate. That's one set of believers who think about it. The other belief who say it's in deployment stage. I had a chance to work with Ali Parsa. I don't know how many of you know Ali Parsa. He was the founder of Babylon Health. So those who worked in NHS, Doctor at Hand service was by Babylon Health. So we developed an AI platform with him. He's probably one of the most prominent leaders in digital health worldwide. And this is very interesting. Einstein's IQ was 160. When we analyze, the current AI is 155, but my guess is in the next 4 years, it will be 10x. I see a positive side in it. So all of us in this room could have an assistant as powerful as 10 times the IQ of Einstein. So we could do wonders, only if you know how to do it. But AI is not something to be feared as long as you understand how to use it. But if you keep putting all your routine stuff into AI, you are creating your own digital twin as well. So that is also something I'll warn you, because inadvertently you are putting your twin and a company could offer your employer for $20 a month, your role. So that's also the harsh fact and two sides. So this is the AI functional pyramid that I come to. So I had developed this as a work where we have a deployment of AI. There will be displacement. So I will not give you a very goody-goody picture of saying that everything is hunky-dory with AI, you stand to benefit. Yes, we stand to, but there will be displacement, there will be beneficiaries. So this 5-layer model. So how many of you work in AI? Can you raise your hands? Yeah, see, good number. Can anyone tell me the 5 levels of AI? That's our challenge. So I'm going to put you the 5 levels of AI. The first level is conversational AI. So if you buy something today online or anywhere you do, you always talk to a chatbot. That is conversational AI. I gave it the name of talkers. So what talkers do is it will replace helplines. It will replace back office job. On the contrary, you could have your assistant, which is working even while you're sleeping. It's fairly accurate, by the way. We have checked it, we have developed it, we have deployed it. It can talk to your patients, get their vitals as if you are talking. It could actually schedule your appointment with the patient. He or she would not feel any dearth of not having been talked to a professional. It will look like a talk of a human. This is deployed, and we have taken as AI almost 50 years to get here. AI is not new. It's since 1956. I have people on my advisory board who started using AI in 1945, Dr. J. Sanders, the father of telemedicine. But now we are accurate to that extent. There'll be beneficiaries. So 2 beneficiaries of AI is first level, communication and cost. So you could communicate well without worrying to communicate, and you could save on cost. The second is reasoning AI. I gave it the name of thinkers. So what it does is today AI has reached such level of maturity, it can think like a doctorate student, probably better than that. That's the highest qualification we have in education system. What it does is some task associated with clinicians, medical decision making, it can do perfectly well. And this is proven time and again. I mean, Dr. Pramin was talking about my book. So in that I talked about the MRCGP exam where medical chatbots scored more than human doctors over 5 years paper from 2012 to 17. 3 areas it impacts you: accuracy, diagnostics, and clinical outcomes. So the second level, we are maturing at the second level. And I would say we are fairly accurate as AI. When I say we, is doctors plus AI, they're doing pretty well. And the third level is autonomous AI.
which is what people call as agents. I will call it doers, because they do the task on your behalf. Today in the organization I run, I am here because I have an autonomous organization. We do projects. I met Dr. Chandakala Sharma here. She is the president of the Nursing Association of Nepal. She was there at our summit last year. We host the biggest digital health summit in the world. We run the largest courses in digital health. We have a team of less than 15 people because we are totally automated as a system. I could be standing here at ease without worrying about what's going on because technology does the job well. So what it does, some touch points in healthcare will get replaced. Some specialties will get created also. Let me also tell you, we have fewer specialties than will come. Digital disorders are going to be humongous. You and I have no idea about it. Procedures, primary care physicians, and second opinion referrals will get hugely impacted with this level of AI. This is where I say the golden partnership between human and the machine will start. So it will not be against humans. It will be with them. Systemic efficiency and efficacy will be the beneficiary. So entire system can benefit when you deploy the third level of AI. And of course, efficacy of the entire system. And I'll give you an example of one organization that you should look up. How many of you use Telegram? Is valued at 30 billion. The employees are 30. He runs a $30 billion valued company with 30 people. That's what I've been telling you all through that. When you become digital first, you become digitally enabled at the right understanding of AI, you can really do great work. Then fourth is the innovator AI. I gave it the name of innovator. So graduating from talkers, thinkers, doers to innovator. This is the line when I'm most excited about what will change in healthcare. And I'll give you an example of that. End of 18th century medicine. And when I say that, let me give an example. I'm diabetic, not juvenile, but I caught diabetes early on. So one of the doctors from NHS who did our course in digital health. So I thought he's our student anyways. Let me ask him what he can do for my diabetes. So I said, can you help me with my diabetes management? He said, no, I can't help you manage your diabetes. And I was surprised because he's a practicing endocrinologist in NHS and he did a course in digital health. So I said, why do you say that? He said, you got diabetes early on. Without a genetic test, I will not treat you. That was a shock. I had the access to the best doctors in my country and world. The president of IDF, Dr. Shaukat, is no more. Nikhil Tandon, head of AIMS endocrinology. None of them have been able to manage it. This guy said, get me the Moody's test. Modification of onset of diabetes in young. That guy understood what digital health can do to even a disease like diabetes. I got my test done. The drug they have been giving me for years doesn't work on me. It will not work on me. So just imagine if you start leveraging technology in the right way in your specialty, what could change? So end of those medicine, even I'll give you another example. So anyone who has HbA1c of a certain level will be giving glimepiride, metformin and all that. Now all of us sitting in the room, two people with same food will not even break them down in the same manner. How do you think we'll break medicines in the same manner and they will work on us? So what we have been doing is, it works very well for pharma companies. 8 billion patients, one way to treat them. So it's a cookie cutter approach. So prescribe them all, it sells very well. But trust me, with digital health, when you use that well, there will be 8 billion ways to treat 8 billion people. Every single person will be differently treated with different medications and different permutation combinations. So I think this is where a very specific role of quantum computing in healthcare will come. It's already getting applied. But more than that, what I see is, now, how many are practicing clinicians in this room? Can you raise hands? So we'll keep meeting, but I can tell you one thing. Before the end of this decade, you will not be doing the same things that you're doing now. That is the power and speed of technology at this point in time. Digital health as such, I would say. And I can say this with full knowledge of what I'm talking. None of the things you do today will be done in the same manner. They'll be drastically changed. And if you believe that what you are doing is going to go hold good till your retirement, sorry, it will not happen. It will lead to preemptive care. And the last one is organizational AI. I gave it the name of leaders. So this is the time when you can run an entire organization with AI, with very few human intervention. So end of the 3-tiered medicine system, partly fully replace some of the HCPs. That's the harsh reality unless we understand that well. Not just
personalized and precision medicine, but predictive, personalized and precision medicine. I say predictive very specifically because when a child is born, probably before that, when it's conceived, you could actually predict and say, we could do these things before the child is born. That's the level where technology will take us in health. I call it the golden era of medicine. Everyone stands to benefit, whether you are a technologist, whether you are a patient, whether you are a provider, whether you're a clinician. So I don't see negative in it. I see it the golden age of medicine. We'll move from hospital to hospital. Most of the things that we do in hospitals, only surgeries will be done in hospitals. The rest of the things will move with the people at their home. From healthcare to health. People call it patient-centric. I think it'll become health and human-centric, not patient-centric, because we'll be able to avoid many people. A lot of people will have medical problems. You will treat them with medicine. There's no choice. But mostly you can focus on health and human-centric. Now let me get to the next level of what disruptions are. So how many of you understand technology? I don't know, but I've tried to simplify it in one slide. What are those disruptions? One is passive agents. So those of us who are actually building tools, deploying them. What is passive agent is that you train a system on a framework and say, for this problem, this is a solution. It'll throw you that deterministic response. So I have a CGM. I can check my sugar right now. It will tell me my sugar is this. So I can check that right away and know that my sugar is going to be this today. That is deterministic. But if I go at and check what is HbA1c, that will be very different. So I'm not only that I am in digital health in me at this time, I would have 30 sensors in my body, on my body. My sugar is 151. But if I ask my HbA1c, that will be probabilistic because that will be calculated based on algorithm. I'll never get the same response, but my current sugar is going to be fixed because that will depend on number of readings I take and extrapolate it. So this is the first change that has happened, that tools have started learning while they were being trained. So that is the big change. They have become non-deterministic active agents. And that is why AI and machine learning is what people are graduating. It will become neural network and further go on as it evolves. The second thing is generative AI has moved to multimodal AI. When I was invited by the American Association of Endocrinology, laparoscopic surgeons a few years back in the University of Kansas Center, it was only Gen AI. And I told them the future is multimodal AI. So then eventually in a year later, it became multimodal, where you can look at multiple forms of input, audio, video. That's multimodal. It actually has become that. And then large language models are becoming large action models. So people don't talk these terms because understanding of the intricacies of technology is not very well articulated or understood. And also natural language processing that you use will become natural language programming. You don't need to learn coding at all. You could create a program by simple English. Eventually, probably little from now in the local language. That is how world is moving to. We have a chance, we are very lucky to work with the one who set up digital health at USFDA, Bakul Patel. He is global head of strategy for Google now. He sits on my board of directors. I was talking to Bakul and I have been friends for a long time. I still remember almost like 17 years back, he said, Rajan, the future is no code or low code. People would have laughed at him. We actually got 2 years back when we were driving together in India. He said, Rajan, today the announcement has come what we talked 15 years back. Now it's no code, low code for Google. And last year at our Global Digital Health Summit that Dr. Chandrakala participated, we ran a live session, how anyone could create a mobile app or a chatbot instantly. So the world is moving, where you are empowered without learning technology. You don't need to feel handicapped that I don't know technology. So I call it that technologies will move from being deterministic to probabilistic. Of course, technology will gradually take tasks, jobs, and people if you don't use technology. We don't have a choice. People say Gen Z, Gen Beta, and Gen Alpha. All of us are now Gen Beta. We are born and living in the same age. They were born in 2025. We'll call them Gen Beta, but we are going to serve them. So we can't be behind them. We have to be ahead of them. So no one has a choice to be behind Gen Beta. All of us have to learn technology. So I would say embrace technology. Now coming to those who think that technology is something that is changing, actually not. See, besides what I do in health, which I've been doing for 3 decades, I'm a policymaker. I have written policies for all sectors for the government in India. I've tracked 2000 years of human history. And this is what is something that you'll be understanding very well. For the first millennia,
Any region, any country that was strong in agriculture ran the world. India had 27% of the world GDP. We were the biggest. We didn't move on from there. Then if you had firepower, you ran the world. So UK and USA literally controlled the world. But now everyone is scrambling for trade, embargoes and all because trade runs the world. If you're strong in trade, you control the world. So that's why they're trying to contain China. They'll try to contain India. They'll try to contain any country that wants to run the trade. But the future is technology. If you master technology, you will run the world. Whether you're an individual, whether you're an organization, whether you're a clinician, whether you're a country. So as my movement is that let's become digital first. Every country should. And so don't treat it as a technology change or economic change. It's a civilizational change. We are all driven by technology, and this is not changing anytime soon. So all of us will have to adopt technology. There is no way you can stay out of it. If you think that's far beyond, let me give you a very closer example that you can relate to if you studied, little history. 19th century was industrial revolution when, the steam engine and the spinning jenny came. What it replaced was manual, physical labor. We are all here mental laborers. We don't work physically. What the tech revolution has done is it has replaced mental labor also. Seriously, you're not competing with your colleague. You're competing with technology. So you have to master technology and not one, multiple. That's a big change. And I think none of us have a choice because competition is not human anymore. And let me give an example of how morning I asked in the hackathon, is big tech your competition? This company, if you look at your computers, it will say Intel inside. Intel logo. Intel became such a big company that it thought, who will compete with me? I'm in every device. I'm the most intelligent company in the world. Last year, when I used to make this presentation, we had $1.6 billion loss that Intel reported. Now it was $16.6 billion loss, and their outgoing CEO, Pat Gelsinger, said, we are out of competition. If the biggest company in computing is god of competition, why and how you want to understand? Because of the chap that appeared in 2022. Every company is running to make sure they have a partnership with OpenAI. Microsoft invested $10 billion. It was not to save OpenAI, it was to save themselves. Google will go out of business soon because they don't run the web search the way it used to run earlier. So biggest companies in the world, that's why I say, when I say with full knowledge, none of the big organizations, whether it's healthcare, tech, any sector will survive if they don't move to adopting what's the world changing to, the civilizational change. So I think all of us should understand, if this is not, if you are movie buffs, this example will work well. So a 102-year-old company, Warner Brothers, was acquired by a 27-year-old company, Netflix. That's totally digital. Netflix doesn't say my competition was Warner Brothers. They said my competition is people sleep. We don't want people to sleep. What they did was totally digital platform. And the best part of this entire deal that showcases why you should be digital? Look at the valuation they acquired it, 15% of their valuation. So you got to understand, a 102-year-old company is worth 15% of their valuation. Time, age, experience doesn't matter at all in today's time. It is how swiftly you have adopted and implemented technology. And that's why I say in digital age, pride, ignorance, and arrogance have the same results. Whether it is Intel or whether it is your Warner Brothers. I've been teaching, so I've eventually become people, who add some slides on my messages. Pardon me for that. But I have to do that. Then again, professionals confined to desk-based job will be replaced by algorithms. That's my firm belief. None of us should carry this in our head that we are top in our field and we will remain so. Not at all. You have to keep innovating. But again, I give this thing that you should go back and look at history. Any technology that creates opportunities will create jobs. I think artificial intelligence or digital health or whatever we say is creating phenomenal opportunities. So it will create phenomenal jobs, but you got to understand. You got to get formally trained in it. By looking at few YouTube videos or reading few articles is not going to get you a sense of what I'm talking. Not at all. So all of us have to move to technology. And this is what my sense is. We are guiding some of the largest organizations in the world on how to move. And my understanding is agility is very important today, and a learning organization. If you're not spending time today saying, I'm very busy with my patients, I'm busy with my routine, I don't have time to walk myself, I don't have time to read new, you're getting obsolete over time. So I think you should invest time, and imagination will beat knowledge and implementation will beat both.
So while I have the best knowledge, if my team doesn't implement, I'm giving it to someone else. Everything is democratized. Even I have published this or not, when you take videos and share, or take photos and share, it's going to get shared at all. I mean, everywhere. So I think democratization of technology is the first best thing that has happened. And the era of individual brilliance is over. So if I thought I was individually brilliant, I'm no consequence to anyone. It's the time of collaboration. So you all have to collaborate. This kind of meeting is very important because you get to meet a lot of people, diverse people, collaborate with them. Don't think that individually I can run the world. No one can do that now. That brilliance is over. And 2 years back, I gave at the Global Digital Health Summit the message that this is not the time for competitors. It's the time for creators. So if you're a creator, you will enjoy what you created. But if you're a competition, someone will come and kill the competition. You're not going to last. What we have been doing, I would say this is again the great reset. I don't think that this is something that should worry. It is the golden age of medicine. You all should get to use it, be a part of this thing that is happening. We did this in 2019 when I got global leaders. On 16 November in 2019, Prit Tovar, who is there, second from the left, it was the man who was responsible for digitizing healthcare in Estonia, which you know is 100% digitized country. Richard Alvarez, the first one on the left, is the one who digitized Canada as president of Canada Infoway. Of course, third is Devi Shetty and fourth is me. So we set up the Academy of Digital Health Sciences, Health Parliament. We could foresee at that time, none of these things that people are doing is going to change. It's going to change so fast. It was much before COVID. And our bet is we started a diploma in global digital health. And I asked the university that is partner to us that those who are from Nepal can do this course at 75,000 instead of 2 lakhs. I don't know how long they will do it because of course there's a cost to that. If you go to digitalhealth.ac.in, you can actually enroll in the diploma. This is taught by people who created the domain. So if software is a medical device, is by the creator of software. Someone talked about Fire Standard. So Graham Grieve, the founder of Fire Standard, teaches Fire Standard. Software as a medical device, again, is taught by the creator of software. So we did one thing that someone who is teaching the course is the one who created the domain. That sets the course pretty apart in terms of what you're learning. Now, of course, you can join Health Parliament. This is free. When you do 3 professional discussion forum, because my belief is that people should know what's happening. Well, I can't be going and giving presentations everywhere, but they should be available. You should be able to get what you want to and learn for free. If you want to join the full features, that's a different thing. But otherwise, I think even the basic version should work for you very well. Shouldn't be a problem. I'm going to stop here and thanks for listening. Thank you, Dr. Rajendra Prasad Gupta, for a wonderful presentation. Now I'll request Professor Narendra Bhattacharya and Dr. Uday Korala to join on a stage and honor and felicitate Dr. Rajendra Prasad Gupta with a memento. Thank you very much, sir. I'm honored to welcome Dr. Rajendra Pratap Gupta to the stage as a session chairperson. I now have the distinct pleasure of inviting Professor Rabindra Bista to the stage. Mr. Bista is an associate professor in the Department of Computer Science and Engineering at Kathmandu University. Now I'm honored to welcome Dr. Pramesh Koirala to the stage. Dr. Koirala is a consultant dermatologist and an aesthetic specialist.
Their leadership ensures a high-level dialogue on the transformative potential of AI in healthcare systems. I'd like to request the session chairs to commence the proceedings. Thank you. Good afternoon, respected guests and seniors, teachers, students, everyone. So I would like to welcome this session of presentation after very insightful thought about digital health. We are always talking about past and present. We have this thing, that thing, but Dr. Gupta sir has insightfully provided a path how we can move forward in this bunch of stakeholders which can work on digitalization of Nepal's health. So without any further delay, I would like to request Dr. Akhila Kosara, Telemedicine Society of India, Telangana chapter, and she will be presenting about AI-powered electronic medical recording system. Now, I would like to request our technical person to handle this presentation. Thank you. Thank you for the warm introduction. Good evening, the panel. Could you please confirm if I'm audible to you? Yes, ma'am. Yes. Okay, thank you very much. So I was supposed to join today, all of you in person, but due to some personal reasons, I'm unable to join you in person and I'm connecting with you online. So today I come with an experience to you from various capabilities that I have worked in my career so far. In the last 15 years, I worked as a medical professional. I have taken care of R&D of medical devices. I'm a data scientist, and currently I'm working in two capabilities. One in promoting digital health and in advancing the telemedicine implementation across India. And the second capability is to drive innovations and make sure that the actual physicians are getting the benefits from whatever innovations are taking place. Physicians, doctors, and other healthcare professionals are adapting to these technologies and benefiting, because until that happens, the end beneficiaries, which is patients, will not be getting any difference in the outcomes. So irrespective of new models being launched across the Western world, if the implementation doesn't happen in the developing nations, then we are probably a decade back itself. So I'm going to give you a perspective of India-Nepal healthcare reality from my research that I have gained. I see that both the nations come with a lot of similarities. One is, the most important similarity is the doctor-patient ratio, the divide that we see in the urban and rural. I would request the team members, if there is if there is any difference in or gap in my research, please correct me at the end of the session. So urban localities have usually dense population and dense doctor resources also, and we have seen that in rural population it is less, and this divide is significant in terms of
it's significant when we are looking at both these nations. We have seen growing population in the last decade. India stands at 1.4 billion and Nepal stands at 29.6 million people. And yet there are less number of doctors to cater to this population. That's the first gap we doctors keep dealing with. The second is quality gap. I'm not saying that doctors intentionally look at any kind of compromise in the quality, but nevertheless, because of these circumstances and demand that they go through, average consultation time in both our nations is approximately 5 minutes. Needless to say, it could also go to a certain review consultations for 2 minutes also. So where are we eventually progressing with these kind of compromises in the quality? It is the medical errors. So I'm sure it might be surprising for many of us to realize the fact that's mentioned in this slide, that medical error is the third most leading cause of death. 5.2 million deaths occur annually due to medical errors. And this is a statistics that I have taken from developed nations and not even the developing countries. So we can understand where probably with the resource gap we might be standing in the medical errors. Now, despite of the intentions and good intentions and extending the capabilities, how do we end up? What is the outcome? For the doctors, it is usually exhaustion and stress. 76% of physicians, and this is the exact same number that I have found for India and Nepal as well, 76% of physicians experience burnout. And yet, there is low adherence to the treatment for the end beneficiary, which is our patients. So more than 70% face low adherence to the medical treatment that we have spent a lot of stressful hours to provide. So how do we solve this? I'm going to give you a story about my practice and how I have seen the difference with the implementation. And that is how I see that as an implementation or use case scenario, there could be benefits that I will be able to convey to this gathering. So let us start with what are electronic medical records. So I've put electronic in the bracket because it is just digitization. But usual conventional belief is that EMR is just generating e-prescriptions or digitizing a patient record. So earlier, doctors used to write it on a paper, the prescription, and today doctors are digitizing or doctors are typing and giving the prescription. And what does this prescription usually contain? The symptom, number one, the diagnosis, number two, and the third is medicines. If there are any investigations, that comes in the advice section. These are the only things that are most of the time captured in the medical records. But is it enough? I don't think so. So let us understand the complete picture what happens. A true electronic medical record actually captures patient's complete history, biomarkers, family history, lifestyle habits, health concerns, and everything. The entire journey of the patient is captured in the records. But why is it not actually being implemented? Or at least, even if it is being implemented, probably I was talking to a doctor other day who was mentioning that in his PG days, when he was actually pursuing post-graduation as a resident, he used to write a 3 pages medical record of the patient, but now he stopped it and concluding it in just half a page. What is going on? Why? So the traditional EMRs have actually failed. I'm sorry that if I have hurt any technologist present in the panel, but I'm giving a perspective as a doctor and working on the technology side as well, trying to govern the implementation of electronic medical records, where I have seen that it has failed to be implemented. And this is not only the story of India. I have spoken to a lot of doctors across UK, across Australia, Sri Lanka, Malaysia. Many of these countries resonate on the same thought process. But why? Because it adds to the administrative burden that already doctors face. They don't spend time with the patient. They have to type a lot of things. And this is the same scenario in US as well.
So when the doctor is limited from talking to the patient and typing, the number of hours that or minutes that the doctor is spending with the patient is increasing. So that's the first burden. Complex implementation. So there are steep learning curves. Technologists designed the electronic medical records in a certain way that it that does not fit into the flow that the doctor has when he practices in his clinic or a hospital. The third is it doesn't have any intelligence. So all the intelligence or intuitions that are coming into giving the patient as an advantage is happening only because of the intelligence that the doctor carries in his mind. But other than that, when the doctor changes or when the instructions are not given to the support staff, all these places, there are fragmentations happening and there are missed out information happening. So this is the major disadvantage. Okay, now we are in an era where AI is being looked at as magic more than a technology that can actually be a guiding guidance or support system. And this is not just about healthcare industry, it is across all the domains. And that is the major reason that we are seeing varied sentiments across the healthcare professionals also about artificial intelligence. So AI is not a magic. AI is just compute. AI is a pathway that that is provided where we can take support, we can take assistance, we can rely upon repetitive tasks, and it is just like a mobile phone which is connecting an individual from one place to other and facilitating the conversation. In a similar way, I consider AI as another tool which is there at our disposal, and it is only as intelligent as the person using it. So in my practice, I see that artificial intelligence actually changes the game, but not in doing something that I don't know, but in powering my intuition better with data-driven decision making, which is not an invention of today. AI has actually started its origin, as most of you would be knowing, in 1952, somewhere during the Second World War. That from there itself, it has come and it is grown over time, and it has become even more capable to amplify our intuition with data-driven insights. And that is how it is giving the superpower to deliver safer and more personalized care. And how is it giving personalized care? It is only giving the personalized care because it understands how a doctor practices and how a patient has the patient history and the patient details are fed into it again by the doctor. So these are the places which I've highlighted where I have personally implemented and personally seen a lot of benefits, and it is as if I have a super power given in my hand, which is intelligent automation, clinical decision support, and error prevention. And what is clinical decision support? There are a few doctors and few of the faculty academicians who have asked me, don't medical colleges teach clinical decision making? Why do someone require clinical decision support again? For that, I usually come up with a single answer. Why are we using computers today? People lived even before that. Why are we Dr. using Akila, it? we are running out of time, so please make it as short as possible. Sure. So there are tremendous benefits. So I will explain now AI-enabled workflow. So there are 5 steps, 5 important areas where I believe that electronic medical record actually adds strength. One is pre-consultation intelligence. Before even patient enters into the doctor's clinic, there is certain intelligence in terms of screening, in terms of risk assessment and report analysis, where the electronic medical records capture the information and summarize it and present to the doctor. The second is meaningful patient connection. So during my consultation with the patients, what I usually do is I converse with the patients, and my artificial intelligence tool that is sitting next to me will document everything, so that after the consultation, I just turn back to it, review everything, and then fill in my prescription or medications if there are any connections. It also gives me insights from
the evidence, the scientific evidence, and alerts me if I am over prescribing or under prescribing at any given point of time. But it does not end with that. It actually transforms my consultations by taking care of all the implementation of my advice to the patient, and how it is acting as my support by conversing with the patient and nudging them at all these different points. And that's how we'll be able to make deeper patient relationships, fewer medical errors, and reduced burnout. So there are multiple powers that we currently have as pattern recognition, treatment optimization, preventive care, and care continuity. But everything should start somewhere, and it should be given in the hands of the doctors. And why is the good time today? Because today we have the mature technology, we have good infrastructure, and today doctors are understanding enough and adaptive enough to understand how AI can reduce their burden and come to their aid. And that's how we'll be able to limit the human intelligence gaps, and we will be able Dr. to Akhila? emerge with the super intelligence. Dr. Akhila, would you please wrap up your presentation? I'm done with my presentation. So if there are any questions, I can take them. Thank you. Oh, thank you so much, Dr. Akila Kosaru. It's been a pleasure to hear from you, though online. So I don't think we'll entertain any questions for now, as we are running out of time and everyone is hungry, and it's quite close to lunch hour also. So we are moving to our next presentation, and it's by Dr. Nirsara Shrestha from BPI Foundation, and her topic of presentation is AI augmented teleophthalmology. So, ma'am, we'd request you to make your presentation as precise as possible. Thank you. Opportunity to share our work in this platform. So, in Nepal, preventable blindness remains a major public health challenge, and diseases like glaucoma, diabetic retinopathy, ARMD are among the top 5 leading causes of blindness in Nepal. In order to augment these preventive measures, we have developed AI model, which we'll be discussing. So before starting, I would like to share about a patient which I had recently encountered. This was a male, 49 years male from Nagarkot. He had come with a complaint of redness of the left eye and no other complaint. On examination, we found out there was a large optic nerve head, and further evaluation revealed that there almost 50% of his visual field was lost due to glaucoma, and the patient was totally unaware of this disease. So late presentation at the tertiary center is very common in our country. So the primary access point for early screening are the outreach camp and satellite clinic. But in our outreach camp, there are limited resources, so there is a high dependency on the specialist at the tertiary center. Similarly, in our satellite clinics, there are optometrists and assistants, ophthalmic assistants, but due to the limited exposure to the posterior segment pathology, they have to depend on synchronous telehealth consultation at the tertiary center. So the limitation of teleophthalmology is there is a high dependency on clinician availability and increased patient waiting time. So the current outreach workflow is that the ophthalmic assistant captures the images. The captured images are triaged by the ophthalmologist, whether it is to be referred or not. So, but due to the development of our new AI, all the triage which was previously done by the ophthalmologist will be done by this new AI model. So our new outreach model looks like this. So the AI transforms by shifting
by shifting the specialist overload, only prioritizing the critical cases. It also expands more camps and better coverage and also empower the frontline workers in early decision making. So this is the, so talking about our AI model, it is a web-based platform. After the image is captured, it is sent for the analysis for image quality. And if it is ungradable, the AI model prompts to recapture the fundus images, and all the gradable images are sent for the disease-specific AI models. Currently, we have developed 3 AI models, like for glaucoma, diabetic retinopathy, and ARMD. Basically, what the AI models does is it assists in decision making whether the patient has to be referred or not. So it is, in additional to this, it also justifies why the patient is referred by emphasizing the positive feature for that particular diseases. So in order to implement our AI model, we have done 2 camps along with our IT members, and in this camp we have screened total of 252 patients. And in the second row, we can see how the pictures was captured by the fundus camera. It was transferred to the laptop, and finally we can see the result. So coming to the result, when our data was used, when the data for public dataset was used, it gives us 94% of the accuracy, and when local data was used in our AI model, the accuracy rate was 83%. So we are still working on collecting more data to improvise our AI model. Currently, we are working on a paper-based record at the outreach camp, and in future, we are planning for a web-based system also. So coming to the future outlook and challenges, we are still continuing collecting more data for training and validating our AI model. During our camp, we face a lot of internet issues. So we are also working on offline AI, and we are also planning to incorporate AI-assisted home eye care. And we expect in future to use these AI models for screening in different parts of Nepal. So in the end, I would like to emphasize that doctors lead and AI assist. With this note, I would like to end my presentation over here. Thank you. Thank you so much, Dr. Nirsara sister, for making wonderful presentation. And of course, apart from dermatology, teleradiology, and telepathology, teleophthalmology is something that is coming up in a big time through AI. So lots of congratulations and thanks for making it possible in Nepal also. So we'd like to hear another presentation from Ranjana Koirala from NAMI. And she would be presenting on AI-powered task shifting for high-quality fetal ultrasound service in community basis. Thank you so much. Ma'am, you will have a presentation time of 8 minutes only. Thank you. Respected sessions here, respected moderators, fellow presenters, and all the distinguished persons present here. I'm Ranjana Koirala, and I'm so glad and happy to be the part of this conference. And today I'm going to present our research entitled on AI-powered task shifting for high-quality fetal ultrasound service in community healthcare setting. And I'd like to emphasize that NAMI is working in the sector of AI, and it works on a different domain, and one of the domain is research. And I'm so happy that I'm going to represent NAMI and presenting one of the work that is undergoing in the health sector.
Along with NAMI, I'd like to acknowledge our partners, that is TUTS Hospital, Parupakar Maternity and Women's Hospital, and Family Welfare Division, Ministry of Health and Population. So moving on, this is the presentation overview of my presentation. And starting with the introduction, as you all know that high maternal mortality persists in especially rural and low middle income countries like Nepal, and due to lack of early complication detection. And obstetric ultrasound is crucial to identify those complications and monitor the fetal well-being. And there is a barrier. Critical shortage of both ultrasound hardware, machines, and trained experts like radiologists prevents routine prenatal imaging. And to bridge this gap, Nepal employed task shifting, providing the training to nurses, that is also under the Rural Obstetric Ultrasound Program, that delegates specific diagnostic tasks from highly specialized doctors to health workers with shorter training. And if there is a health system gap, traditional task shifting often can fail due to high operator of subjectivity, a lack of continuous monitoring, and continuous training as well. So there is a good news that AI has potential to be used in AI task shifting for better USC interpretability. And however, most AI methods so far has investigated only on DICE score and classification accuracy, and there is a need to evaluate AI's impact on clinical decision-making, especially in resource-constrained settings like Nepal. So our research project proposed the solution, a diagnostic support tool that analyzes blind sweep obstetric ultrasound for classification in downstream tasks, such as placenta location, fetal presentation, to be deployed in low resource settings. So our objectives of this study is to develop and evaluate an AI-powered task system to assist community health nurses. And so moving on to the methodology, our study size and study, before that, I would like to say that this is an ongoing project and we have been collecting data in different sites in the first phase, and there will be another phase that will be the field testing and pilot evaluation. And for the AI model development, we have been collecting data at TUTS Hospital, Parupakar, and multiple community center with collaboration with Family Welfare Division, Ministry of Health and Populations in Rukum, Thating, Sindhupalso, Kailali, Machegao, and Kagesuri, and the health facilities of Solukhumbi and Sangkhwasaba. Altogether, our sample size is 9,100 for AI model development, and for field testing, there will be a 500. And so far, we have collected 3,200 data from TUTS hospitals, and we have recently initiated data collection at Melam Srinagar Hospital and Parupakar Maternity and Women's Hospital. So I would like to provide a short overview that how we have been collecting data. First of all, in step one, we check the eligibility and take consents, and we generate the unique anonymized ID, patient ID. And in step two, we collect the blind sweep obstetric ultrasound scan. That is standardized cine loop acquisition, which is 9 sweep, and it follows the predefined anatomical trajectory. And for each sweep, it takes 5 to 7 seconds to conduct. And it is, and we have developed operator independent protocol for coverage of the complete abdomens and fetus view. And in this step 3, we collect the SOS scan, which is standard of care scan that is collected by radiologists, performed by radiologists, and we also store that data in the form of static image. And lastly, we also collect questionnaire, and that is captured based on the SOC findings, which is done by research assistants. So this is the 9 blind sweep protocol. And for example, in the sweep 1, we follows that anatomical marker from default process to the symphysis pubis. Like this, we also collect all 9 sweeps data. So this is the capture multiple sweep video following predefined trajectory, and those video will be further annotated by doctors and will be used and to build the model, to build the AI model.
So this is the inclusion and exclusion criteria, and yeah, ethical approval has been taken from the concerns all the authorities. And in the results, there is a descriptive analysis. There is a level distributions on the placental location, cervix as relatively location to cervix anatomy, ectopic and non-ectopic pregnancy, and so on. Similarly, fetal presentation, Ma'am, we have placental only previa, 2 minutes left. heartbeats, and single and multiple pregnancy. So there is a trimester distribution as well. And moving on to the modal distribution on fetal presentation, is we have analysis the data from the family data in our this studies data. Family data is the external data set, and from that accuracy FNE score was 73.3, while our studies accuracy was 75%. And SOTA was 95, which means that this has the good potential to identify the fetal presentation. So, and model performance on placenta location, in that also in our studies there is 84.09, which is also a good result. And there is the product of our study, and there are operational systems. In this course, we have been talking a lot about the digital infrastructure and resources, and for that we have faced so many challenges. And for that, we have formed operational system to integrate PAC systems, and we have the mobile app and 9C protocols we have developed. And for that, I can see Dr. Mingmar sir is here, who is our consultant of this project. And it was also a rigorous process to form that protocol, and we have the dashboard to monitor the quality of data. So what would be the impact? So I would say that this is not just a research project, this is a project with vision where we want to decrease the maternal mortality rate by task shifting the diagnostic accuracy of obstetric ultrasound performed by community health nurses. And actual impact will be potentially fundamentally transforming task shifting by scaling high quality fetal ultrasound to remote community settings. And next step, we will complete data collections, and we also perform the field testing, and we will and ultimate vision is to task shift and to improve the health of a pregnant woman. And thank you so much, and thank you so much for listening. That is all about my presentation. Thank you so much, Ms. Ranjana Koirala, for empowering us with this wonderful presentation. Hope this study, once you present this study, it will settle gold mark in diagnosis in fetal ultrasound also. Thank you so much, and best wishes. So now we'd like to move to another presentation. Let us welcome Mr. Swastik Bhandari from Kathmandu University. He will be presenting on offline first AI decision support for community-based maternal and child healthcare. And Mr. Bhandari, you are allotted with 8 minutes of time. Thank you. Thank you. Imagine a pregnant woman has to wait 40 minutes in a rural area, not because care is absent, but because no one knows how urgent her case is. That delay means life or death. This story reveals a grim reality. Maternal emergency fail not because care is absent, but because care is late. As you can see, the study in 2025 by Hedaro, women get stuck in 3 kinds of delay: decision to seek care, in hospital delay, referral delays. As you can see, approximately 91% of women suffer from referral delays. In similar study by Hedaro, he mentioned rural women are mostly affected in referral delays. In a similar study in Ghana, as you can see, 78% of women are affected by delays, about 40 minutes, where the standard international delay time is only 10 minutes. FCSV, Female Community Health Volunteers, are the backbone of our community health, and they are already saving lives.
They are the first point of first point of contact for mothers and children. They are trusted by locals. As you can see in chart, they are proved to improve ANC, antenatal care. Okay, let's talk about gaps in the existing digital health solutions. First thing is health systems are health systems mainly focuses on clinics and hospitals. They are not introduced in communities very well. Health workers are not informed very much about the digital health systems, and poor referrals always has been a problem. Most digital health systems depends on internet and power, and local clinics cannot afford such hardware cost and servers to store data. And in Nepal, mostly systems are focused on a centralized cloud-only architecture, which can be converted to digitalized cloud architecture. Digital health workers mainly based on they are rely on rule-based and static logics, and there is no support to help healthcare volunteers and FCSB. There is no predictive risk stratification, and data has always been a problem to introduce AI in healthcare systems. There are fragmented patient records. We don't have a single server to store all the patient records. And referral blind spot has always been a problem. And poor interoperability. Two systems cannot communicate, as one system is doing a job in grams and another system is doing same job in milligrams. We have to convert those, we have to figure out those things to convert in that system. And equality and usability gap, language and literacy barriers, cognitive loads on health workers, culture and context blindness has always been an issue. And for this, we proposed an AI community decision support platform. We are bringing AI to the community. And our design philosophy is community first design. We are not replacing FCSB or health workers. We are supporting them to take a better decision. It is like a human in a loop system. We are capturing data through voice-based multilingual symptom input and using NLP for that. And it is a lightweight AI model, and it is a context-aware risk scoring. We are providing smart referrals and care navigations. And this is the core system of our system, and it can be interpreted into this. First thing, the patient calls the FCSB, healthcare, and symptoms are recorded. Then based on the symptoms, it predicts a risk analysis, and based on the risk analysis and FCSB decisions, it is Mr. Van, decided. you have 2 minutes left. Okay. It is decided whether to manage to a home care or schedule to a follow-up or provide a smart referral. A referral is very important. A referral can save life. A good referral can save life, and we are tracking the outcome. As we have to figure out a good referral is not everything. We have to figure out whether the patient is arrived in that hospital or not. Those things are also very important. And if there is no connection,
if FCSB is not available, we can provide a alarm system or SMS to the healthcare, or if nothing, as it is common in rural areas, there is not even a network, we can provide a emergency guide. And this is the, I think, main part. We are not just providing helping them in taking decision. We are also collecting data, and we are collecting data and using the same data to improve our model. And the outcomes are like earlier identification of high-risk pregnancy and neonatal care. And also we are helping FCFC to take better decisions and improving the overall health systems. And thank you. We are bringing AI to community, not the other way around. Thank you so much, Mr. Swastik Bhandari, for this wonderful job. And I hope the community will gain a lot from you, the process. So let's move to another presentation by Mr. Abhishek Anand from Islington College. So he will be presenting on a topic, explainable and trustworthy artificial intelligence for secure telemedicine and digital health systems, global evidence and implications for Nepal. Thank you. Namaste. Namaste सबैजनालाई. And I would also like to call my team members, Mr. Roshan Shrestha and Alice Casey. Body time लिँदैनौँ हामी. Already lunch को लागि सबैजनाले ढिला भइसक्यो होला. And म सरलाई ट्राई गर्नेछु, हामी टिम मेम्बरहरूले ट्राई गर्नेछौँ कि सरले यु हेभ बिन लेफ्ट फर 2 minutes भनेर मौका पनि नपाउनु होला. ओके, सो हाम्रो टपिक चाहिँ एक्सप्लेनेबल एआई एन्ड ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स फर सिक्योर टेलिमेडिसिन एन्ड डिजिटल हेल्थ सिस्टम भनेर छ, ग्लोबल एभिडेन्स एन्ड इम्प्लिकेसन्स फर नेपाल. सो ग्लोबल एभिडेन्स एन्ड इम्प्लिकेसन अफ नेपाल फर नेपाल बेसिकली किन भनेको, हिजोदेखि म सेसन सुनिरहेको छु. अनि सेसनमा चाहिँ हाम्रो धेरै विज्ञहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने हामीले स्ट्यान्डर्ड्स डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि स्ट्यान्डर्ड्स डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग सरले पनि जसरी के भन्छ अरे एआईको अहिले कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने हामी चाहिँ रेसमा कति पछाडि छौँ भन्ने कुरा, अनि आउँदो समयमा हामी अझै कति पछाडि हुन सक्छौँ त्यो पनि सरले पनि देखाउनु भयो होइन. धेरै विज्ञहरूले पनि यही कुरा भन्नुभयो कि स्ट्यान्डर्ड्स डेभलप गर्दा कि त हामीले अलरेडी भएको स्ट्यान्डर्डलाई डेभलप गर्न के भन्छ अरे इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, अर मेबी हामी पोलिसी मेकरहरूले चाहिँ नयाँ स्ट्यान्डर्डलाई कसरी डेभलप गर्ने भन्नेमा डिस्कसन गर्न सकिन्छ. त्यसमा गभर्मेन्ट अफ नेपालले पनि हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई एडाप्ट गर्नको लागि. अनि हिजो मिस्टर डाक्टर सरोज धिताल सरले चाहिँ एकदमै एउटा सेसन चाहिँ दिनुभएको थियो, त्यो अहिले दिमागमा बसेको छ. अलिकति डरलाग्दो सेसन जस्तो थियो. उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने डरलाग्दो एज इन किन कन्टेक्स्टमा भनिरहेको छु म भने डरलाग्दो टर्म मेबी सुटेबल होला नहोला, तर मलाई चाहिँ डरलाग्दो लाग्यो किनभने एआई आयो, आइसक्यो, अब बस छ, जाँदैन. अनि जाँदैन भन्ने केसमा चाहिँ किन जाँदैन भने सोसाइटी यही तरिकाले मुभ भइरहेछ. सोसाइटीलाई अब मुभ गराउनु पर्यो भने नेपालले पनि त्यो कुरा एडाप्ट गर्नु पर्यो. नेपाल अलरेडी मार्केटमा हामी के सुन्छौँ भने एजुकेसन सेक्टरमा 30 वर्ष पछाडि, 20 वर्ष पछाडि, हेल्थ केयर सेक्टरमा पनि त्यही भइरहेको छ. ग्लोबली एभिडेन्स अब म देखाउनेवाला छु अहिले तपाईँहरूलाई. ग्लोबली एभिडेन्सहरू के छन् भने युएसले, युकेले, और बेसिकली ग्लोबल नर्थ भर्सेस ग्लोबल साउथको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने ग्लोबल नर्थले धेरै कुरा एडाप्ट गरिसकेको छ, इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको छ, तर ग्लोबल साउथले चाहिँ अहिले एडाप्टेसन प्रोसेसमा जस्ट सोचिरहेका छन्. हामी वी आर जस्ट थिङ्किङ कि कुन तरिकाले चाहिँ एडाप्ट गर्ने भन्ने कुरामा. सो अब लेट्स कन्टिन्यू, हेरौँ अब के हुन्छ. एआई इन हेल्थ चेन्जिङ डाइनामिक्समा बेसिकली एआई इज लिडिङ इन फ्रन्ट अफ मेनी एस्पेक्ट्स. त्यो पार्टमा चाहिँ के छ भने हामी डिजिटल हेल्थ इन्फर्मेसन सिस्टमहरूकोमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड्स, इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड्स, टेलिमेडिसिन अनि पेसेन्ट मोनिटरिङहरू, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी रिमोट वेमा कसरी नेपाललाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कन्टेक्स्टमा एआईले कसरी यसलाई यो डाइनामिक्सलाई कुन एक्सपेक्टमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ एआई आयो भने चाहिँ त्यो कुराहरूमा हेर्नेछौँ. सो इन्फ्लुएन्सेसहरू बेसिकली के छन् भने क्लिनिकल डिसिजन मेकिङमा, डेटा सिक्योरिटीमा, अनि सिस्टम गभर्नेन्स एज इन जब हामी पोलिसी मेकिङको कुरा गर्छौँ कि कस्तो खालको स्ट्यान्डर्ड्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने. अब हेल्थमा जिडिपिआरको, हिप्पाको गाइडलाइन्सहरू, स्ट्यान्डर्डहरू अलरेडी डेभलप भएका छन् भने के नेपालले
त्यसैलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैन? इन केस गर्न सक्दैन भने किन नेपालले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड डेभलप गरिरहेको छैन? इन केस कसैले गरिरहेको छ भने त्यसलाई किन अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन? म यहाँ गभर्मेन्टलाई क्रिटिसाइज गर्न आएको होइन, तर एउटा कन्टेक्स्ट चाहिँ मात्रै भनिरहेको छु। त्यसपछि हाम्रो जुन इस्यु छ, इस्युजहरू के त? एडप्टिङ इम्प्लिमेन्टिङ एआई इज फास्टर एन्ड इजियर, बट गभर्नेन्स एन्ड एक्सप्लेनेबिलिटी आर द बर्निङ इस्यु। एक्सप्लेनेबल एआईको हामी कुरा गरिरहेको छौँ। एक्सप्लेनेबल एआई भनेको बेसिकली त्यस्तो एआई जो ब्ल्याक बक्सबाट चाहिँ ग्लास बक्सको सिनेरियोमा चाहिँ आउँछ। त्यो अगाडिको कन्टेक्स्टमा पनि क्लियर हुनेछ। अनि क्रिटिकल कन्सर्न्सहरू के छन् भने ट्रान्सपेरेन्सी, ट्रस्ट, प्राइभेसी एन्ड अकाउन्टेबिलिटीको कुराहरू। यसमा लास्टमा जुन अकाउन्टेबिलिटीको कुरा छ, हेल्थ केयर भनेको त्यही एउटा कुराले चाहिँ मलाई लाग्छ मोस्ट क्रिटिकल कुरा हो। अकाउन्टेबल को हुन्छ इन केस एआईले आएर सबै कुरा गरिरहेको छ भने? इन केस एआईले बिगार्यो भने हु इज द अकाउन्टेबल वान? द मसिन और द हेल्थ केयर पर्सन और द वान हु इज रेगुलेटिङ द्यान मसिन, होइन? सो आई डोन्ट रिमेम्बर द नेम, आई थिङ्क सरोज सर, उहाँको नाम के थियो? सरले रोबोटिकको बारेमा एउटा देखाउनु भएको थियो इक्जाम्पल, मलाई त्यो याद छ। एउटा पाटोमा चाहिँ एउटा इमेजमा चाहिँ मल्टिपल डक्टर्स वेयर ट्रिटिङ पहिलेको सिनारियोमा, अनि अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ के भएको छ भने मल्टिपल ब्रान्चेस अफ द्याट पर्टिकुलर रोबोट, अनि त्यसपछि चाहिँ एकजनाले आएर अपरेट गरिरहेको छन्। इन केस त्यहाँ बिगार्यो भने हेल्थ केयर आई मिन पर्सनल वाज देयर, होइन? उहाँले हेरिराख्नु भएको छ के कस्तो भइरहेछ भने, तर इन केस त्यो पर्टिकुलर केसमा केही एरर, केही इस्यु आयो भने अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ कसले लिन्छ भन्ने कुरा यसमा हामी वी आर स्टिल थिङ्किङ, डेभलप भएको छैन। द प्याराडक्स अफ एआई इन हेल्थ केयर, मेसी पोटेन्सियल भर्सेस क्रिटिकल हेजिटेसनको कुरा छ। द प्रमिस एन्ड मार्केट एफिकेसी। प्रमिसमा हामी मार्केट एफिकेसीमा हेर्ने हो भने ग्लोबल एआई हेल्थ केयर मार्केट बाई 2030 अब आउने टाइममा 11 बिलियनदेखि लिएर 188 बिलियनको कुरा चाहिँ यसमा देखाइरहेको छ। अहिले 2021 को पर्सपेक्टिभमा 11 बिलियन छ भने यो मार्केटको, भने आउने 2030मा के भन्छ अरे 188 बिलियनको मार्केट बन्नेवाला छ। टेलिमेडिसिन प्रोजेक्टेड टु रिच बाई 380 बिलियन बाई 2030, यो पनि प्रोजेक्टेड स्कोर हो। यसको रेफरेन्सेसहरू लास्टमा मैले राखेको छु। डायग्नोस्टिक एक्युरेसीमा हेर्ने हो भने 85% प्लस डायग्नोस्टिक एक्युरेसी चाहिँ दिइरहेछ यो मेडपाम भन्ने टुल किटले पनि दिइरहेछ। त्यस्तै लङ क्यान्सर डिटेक्सनमा 94% एक्युरेसी, डायबेटिक रेटिनोपाथी सेन्सिटिभिटीमा 87 to 90% को एक्युरेसी फेरि अब एक्युरेसी इज नट द ओन्ली थिङ जुन हामीले रनिङ आउट अफ टाइम। ओके, द प्रब्लम इज द ट्रस्ट ग्याप। हामी ट्रस्ट गर्न सकिरहेको छौँ अकाउन्टेबिलिटीको केसमा जुन मैले भनिरहेको थिएँ। सो 36%मा यहाँ चाहिँ ओन्ली 36% अफ फिजिसियन्स फिल मोर एक्साइटमेन्ट देन कन्सर्नमा। एक्साइटमेन्ट चाहिँ छ तर कन्सर्न चाहिँ त्यतिको रेज भएको छैन, जुनमा यो डेटाहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 87% अफ डक्टर डिमान्ड लायबिलिटी प्रोटेक्सन, 89% रिक्वायर्ड ट्रान्सपेरेन्सी अन डेटा सोर्सेस, 47% साइट ओभरसाइट as the top requirement. Radiologist override 40 to 60% of AI recommendations due to opacity. यो केसहरू अब बेसिकली यो डेटा जुन हामीले देखिरहेको छ 2 वर्ल्ड्स अफ एआई, यसमा मैले ग्लोबल नर्थ भर्सेस ग्लोबल साउथको कम्पेरिजन देखाउन खोजिरहेको थिएँ। अनि यो डेटाहरू मैले कलेक्ट गरेको सर्वे अनुसारमै आएको थियो कि 57% जुन यहाँ हामीले देखिरहेको छौँ वेस्टको मोटिभेसन क्यापमा, उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको छन् भने एआईलाई बर्डनिङ भइरहेको छ भने एआईले कसरी ओभर बर्डनको क्रममा चाहिँ एआईले कसरी हेल्प गर्न सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिइरहेका छन्। हाम्रो केसमा चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने मोटिभेसन ग्याप, सर्भाइभल इस्युमा हामी अहिले अड्किरहेको छौँ। सर्भाइभ कसरी गर्न सकिन्छ, इन केस एआई आयो भने सर्भाइभलमा कसरी यसले ठिक गर्न सक्छ भन्ने कुरामा यसमा डेटाहरू छ। त्यसमा ट्रस्ट, इक्वेसन, प्र्याग्मेटिजम एन्ड सोभरेन्टीमा 83%मा अब त्यसमध्येमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूमध्ये मैले निकालेर दिएको थिएँ। 83% नेपाली क्लिनिसियन्स डिमान्ड ह्युमन भेरिफिकेसन फर एआई टुल्स। बेसिकली एआई इम्प्लिमेन्ट भयो भने पनि ह्युमन इन द लुप इन्टरेक्सन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा 83% अफ द क्लिनिसियन्सहरूले भनिरहेका छन् भने 84% नेपाली पेसेन्ट्स फियर डायग्नोस्टिक एरर अबभ अल एल्स। सो डायग्नोस्टिक एरर आयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा। सो अगेन पेसेन्ट साइडमा पनि और एन्ड युजरको साइडमा पनि 84% को रिक्वायरमेन्ट और डिमान्ड भनौँ न ह्युमन इन द लुप इन्टरेक्सन चाहिँ हुनुपर्छ इभन इफ एआई कम्स। अब जुन ब्ल्याक बक्स र ग्लास बक्सको कुरा भनिरहेको थिएँ म। सो बेसिकली ट्रेडिसनल एआईमा ब्ल्याक बक्समा कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, तर ग्लास बक्सले चाहिँ त्यही ट्रस्ट, त्यही के भन्छ अरे अकाउन्टेबिलिटीलाई चाहिँ डेभलप गर्ने क्रममा चाहिँ एक्सप्लेनेबल एआईले हेल्प गर्न सक्छ भन्ने कुरा छ। क्वान्टिफाइङ द भ्याल्यू अफ ट्रस्ट ग्लोबल एभिडेन्समा
मैले केही साइट गरेको छु कहाँ डेटा उठाएको छ अपोलो हस्पिटलले पनि अलरेडी एआई इम्प्लिमेन्ट गरेको कुराहरूको यहाँ देखाइरहेछ कार्डियोभास्कुलर सिस्टमले कस्तो गरिरहेछ त्यस्तै एनएचएसले सिङ्गापुर जेनरल हस्पिटलहरूले के गरिरहेछन् भन्ने कुराहरूमा इकोनोमी अफ ट्रस्ट बेसिकली इन केस एथिक्स सेक्युरिटी र गभर्नेन्सको हामीले कन्टेक्समा कुरा गरिरहेछ भने ट्रस्टवर्दी एआईले अर एक्सप्लेनेबल एआईको कन्टेक्समा प्राइभेसी ह्युमन ओभरसाइट एन्ड बायस डिटेक्सनको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ और यही मोडललाई इम्प्लिमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ यसमा अझै हामी अनगोइङ रिसर्चमै छौँ ग्लोबल गभर्नेन्स स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड रेगुलेटरी प्रेसिडेन्ट्सहरूमा गभर्नेन्स चेकलिस्ट फर इफेक्टिभ सिस्टममा एथिक्स रिभ्यू बोर्ड्स अल्गोरिदम इम्प्याक्ट असेसमेन्ट इन्सिडेन्ट रिपोर्टिङ सिस्टम्सहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिन सकिन्छ भन्ने कुरा छ हामीसँग एक दुईवटा पार्टहरू छन् म सरसँग 2 मिनटको एक्स्ट्रा टाइम माग्छु कि हाम्रो टिम मेम्बरहरूले बरु भनिदिनु हुनुहुन्छ होला टेलिमेडिसिनको कन्टेक्समा क्यान वी गेट एक्स्ट्रा 2 मिनट्स 1 minute. Okay. I would like to call my team members, Elise Casey sir and Roshan Shresh sir. I'll make it short खासमा यसमा खासमा मैले कुनै थोरै कुरा मात्र राखेँ जस्ट हामीले यो अनगोइङ रिसर्चमा चाहिँ के पाइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा रिसर्च पेपरमा के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ लङ्गिट्युडनल डेटा हुन्छ हाम्रो हेल्थ केयर सेक्टरमा जहाँ चाहिँ कुनै पनि प्रेडिक्सन मोडल बनाउँदाखेरि चाहिँ अहिलेको एक्जिस्टिङ फिचर्सहरू मात्र नहेरिकन पेसेन्टको हिस्टोरिकल डेटा पनि भएर हामीले त्यो मोडल ट्रेन गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसको स्कोरहरू चाहिँ हामीले बढाउन सक्छौँ भन्ने कन्सेप्टहरू हामीले हेर्दै थियौँ अनि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ जुन हाम्रो क्लिनिकल डेटा सेटमा चाहिँ जुन हेटेरोनस डेटाहरू हुन्छ जस्तै डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन डेटा एकदम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भयो त्यसै ट्याबुलर डेटाहरू पनि हुन्छ त्यो थरीकाको डेटाहरू सबैलाई मिलाएर ट्रेन गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले मोडलको आउटपुट चाहिँ राम्रोसँग दिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ केसेसहरू थियो मेबी टाइमको पनि थोरै बााउन्ड छ त्यो म धेरै कुरा चाहिँ अहिले राख्न मिलेन So thank you so much. Sincere apologies. म थोरै मात्र चिजहरू भन्छु एउटा स्लाइडमा लान्छु नि द्याट विल बी इट है ओके बेसिक मोटिभेसन के थियो भनेदेखि जस्तै हामी यहाँ छौँ यो जुन चाहिँ च्याम्बरमा छौँ यो हाम्रो वेल प्लान वेल एक्जिक्युटेड इन्भाइरोमेन्ट सेटअप हो नि त हाम्रो टाढो कतै चाहिँ पेसेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ आउनुभयो उहाँले सर्टेन एट्रिब्युटहरू चाहिँ रिपोर्ट गर्नुभयो उहाँलाई फिभर छ अरे त्यसपछि हार्ट रेट बढिरहेको छ त्यसपछि भमिटिङ भइरहेको छ अरे उहाँलाई अर्कोतिर रिफर गर्ने कि नगर्ने भन्ने चिजमा चाहिँ लेट्स चाहिँ उहाँले एउटा ब्ल्याक बक्सवाला ब्ल्याक म्याजिकवाला डिभाइसमा डेटा पठाइदिनु भयो त्यसपछि त्यहाँबाट अल अफ सडन एउटा रिजल्ट आयो त्यो रिजल्टलाई उहाँले फलो गर्ने हो कि अथवा त्यसलाई डिले गर्ने हो कि अथवा त्यसलाई ओभरराइट गर्ने हो त द्याट्स वाट इज ट्रिकियर अन आवर लोकालिटी भन्ने लाग्छ हामीलाई एकदम हाई एक्युरेसी भएको मोडल भन्दा पनि दोज मोडल्स अर सिस्टम्स विच विल बी ट्रस्टेबल त्यो चिज है त उसले दिएको डिसिजन भ्यालिड छ कि नै भन्ने चिज जस्तै डक्टरकोमा जाँदाखेरि बिरामीको 50% रोग यतिकै निको भएको जस्तो लाग्छ नि द्याट्स बिकज अफ ट्रस्ट हामीले दिने जुन चाहिँ एआईको मोड्युल छ सोल्युसन छ त्यो चिजमा त्यो ट्रस्ट फ्याक्टर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा भयो अब लेट्स से ट्रस्ट पनि छ अरे अब हामीले के गर्छौँ भनेदेखि त्यो ट्रस्ट भएको चिजमा सर्टेन डेटा त दिनु पऱ्यो नि त कोही एकजनालाई चाहिँ ट्युबरक्लोसिस छ अरे त्यसपछि कसैको चाहिँ एचआइभी रिलेटेड डेटा छ अरे त्यो चिजमा प्राइभेसी सेक्युरिटी मेन्टेन गर्ने प्रणाली के कस्तो हुन्छ त त्यो चिजको लागि हामीले सेक्योर्ड मेकानिजम राख्नुपर्ने चिज त्यो रिक्वायर्ड देखिन्छ अर्को भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि एआई भनेर हामी डिस्कस गरिरहेको हुन्छौँ इन्टेलिजेन्स भन्ने चिज आफैमा इट कुड बी सब्जेक्टिभ वाट वी आर ट्राइङ टु अचिभ युजिङ एआई भन्ने चिज पनि त्यो अहिलेको लागि रिक्वायर्ड डिस्कसनको त्यो हुन्छ नि चेन्जिङ ल्यान्डस्केप हो भन्ने लाग्छ हामीले हेल्थ सेक्टरमा कति पर्सेन्ट मिल्यो भन्दा पनि त्यो कति पर्सेन्ट बिग्रियो भन्ने चिज द्याट इज ट्रिकी यदि त्यो बिग्रियो भने त्यो जिम्मा कसले लिने त भन्ने कुरा भयो जस्तै हाम्रो हेल्थ पर्सनलहरूले जो मेडिकल स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले रिकमेन्ड गर्ने जुन चाहिँ सल्युसन छ र एआईले जेनेरेट गरेको सल्युसन त्यहाँ भेरिएसन आउँछ कि आउँदैन भेरिएसन आउँदाखेरि लेट्स चाहिँ हामीले न्युरल नेटवर्कको पार्टहरूमा के भन्छ भने ब्याक प्रोपागेट गर अनि त्यसपछि सच्याउँदै जाऊ भनेर भन्छ मान्छेहरू मर्ने सिनारियोमा त्यो करेक्सनको हुन्छ नि कतिसम्म चाहिँ ग्यापमा प्ले अराउन्ड गर्नु सकिने हो यसको लागि चाहिँ गभर्नेन्सहरूको पार्टमा इट्स हाई टाइम वी सुड बी फोकसिङ अन थ्याङ्क यू सो मच फर युर काइन्डनेस हामीलाई 2-3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच Thank you, team from Islington College. So I believe time and hunger is
not in control of AI. So we'd like to wrap up this session. Thank you all the presenters for their wonderful presentation. And AI is something, look at the crowd right now. Even during the lunch hour, we see significant number of people sitting here. I'm pretty sure it's because of your interesting concerns regarding AI. So we can, I think, talk about AI with Dr. Rajendra also, and various different presentators during lunch hour also, or even after that in the evening also. So we'd like to wrap up this session. So we'll, I think, see you at 2 for our next session. Thank you so much. I'd like to make an announcement. We have a dance performance right after this, so please be seated. And then we'll go for lunch. A sincere thank you to our esteemed chairpersons, to all our distinguished speakers. We are grateful for your leadership. To provide our chairpersons with token of love, I would like to request Dr. Rajendra Pratap Gupta for the honor. Ladies and gentlemen, we continue our program with a performance by the BSc Nursing third year students of FECT Institute of Health Sciences, Simran Shrestha and Bhumika Sunar. They have prepared a special dance performance. Please join me in welcoming them in the stage. Give them a round applause. भोलाहाना आँखैको सनको कुरा बुझ्न सक्दैन यो मनको चट्टरुमा
आहाहा चौतारीको छेउमा सदा पिपलुको छाया चौतारीको छेउमा सदा पिपलुको छाया देउता भाकी हुन्न हजुर आफै हुन्छ माया देउता भाकी हुन्न हजुर आफै हुन्छ माया तिमीलाई भेट्नलाई आउँदिन तिमीलाई भेट्नलाई आउँदिन दिदीलाई हो माया लाउँदिन दिदीलाई हो माया लाउँदिन दिदीलाई हो माया लाउँदिन दिदीलाई हो माया लाउँदिन किन बढ्दैछ किन बढ्दैछ ढुक ढुकी मुटुको किन बढ्दैछ ढुक ढुकी मुटुको किन झझल्को झल्ले झल्ली आँखामा कोही आउँछ आज मेरो माया लिएर किन बढ्दैछ ढुक ढुकी मुटुको किन झझल्को झल्ले झल्ली आँखामा कोही आउँछ आज मेरो माया लिएर किन बढ्दैछ ढुक ढुकी मुटुको किन बढ्दैछ ढुक ढुकी मुटुको Thank you so much for incredible and stunning performance by Simran and Bhumika. I would like to thank Samiksha Chhetri and Guras Bosnet for their incredible dance performance yesterday. They were BSc Nursing third year students as well at FECT Institute of Health Sciences. Thank you very much. It is now time for our lunch break. We have a busy afternoon ahead, so please ensure you return to the hall by 2:15 sharp. Thank you and enjoy your lunch. The coupon for lunch is being distributed at the entrance. Thank you. Let me start. I'll try to be as brief as possible to save some time. Few minutes. Okay. Okay, to start with, why digital health ethics? As we all know, rapid expansion of telemedicine, AI, and mobile health. And not only that, unequal digital access and literacy is an important aspect which attracts the ethical issues. And ethical risks are amplified by the technology, as we all know, agree or we all know. But at the same time, ethics can build the trust in digital health. And I have identified these 4 areas where ethics should be discussed with.
telemedicine, EHR, EMR we are talking about since morning, mobile health apps and AI and big data. Let me remind you the core principles of biomedical ethics: autonomy, respect for the patient's choice, then beneficence act in the patient's best interest, which we believe we do it all the time, non-maleficence, do no harm, and then justice, fairness and equity. Let me focus on the autonomy with an example of with its use in telemedicine. The big challenge here when we discuss about the informed consent, how do we take informed consent in virtual care? And do we really understand the limitations of teleconsultations? Does the patient have right to refuse? And of course, the language and digital literacy are all challenges which might compromise the autonomy of the client or patient. Regarding the beneficence, clinical appropriateness of teleconsultation, was it appropriate? Of course, not all consultations are appropriate for teleconsultation. Continuity of care, how do we ensure that? How do we maintain the referral system? And then the accountability of the clinician. Non-maleficence, preventing digital harm. This is non-maleficence, as we all know, is do no harm. If we misdiagnose due to limited examination of the patient, that is possible. And more importantly, and discussed widely, is data breaches, privacy violations, unsafe or unregulated health apps, and the technology failure is always a problem, particularly in our part of the world. The fourth principle, justice and equity. Of course, the digital divide is a barrier. Rural, elderly, I should not say, but those marginalized who are not literate with the digital things or technology, access to device and internet, risk of excluding vulnerable population, that is always there. Let us go to the, again, going back to the, to raising some ethical questions on regarding the autonomy, like the ethical duty of protecting patient information in line with medical confidentiality. The key ethical question is who should be allowed to see a patient's data and for what purpose? We have been discussing about electronic medical record or electronic health record and the access. How do we ensure the confidentiality and privacy of those? And again, the data security, failure to secure data can cause harm, as our ethical principle says, do no harm, but are we causing harm financially, or even if not financially, social stigma and discrimination needs to be considered. And who is the owner of the data? Patient, hospital, software provider, or the government? Can patients request deletion, correction, or transfer of their data? I don't have the answer, but I think this needs some sort of ethical deliberations. And again, of course, as we have big pool of data, we tend to use it for research. We tend to use it for surveillance, even for AI training or even commercial purposes at times. So using those data without patient's knowledge, how ethical is it?
Okay, these were all the questions. Now the professional responsibilities, maintaining doctor-patient relationship, ethical teleprescribing practices, boundaries in virtual interactions, and documentation and medical legal risks. These professional responsibilities, which I believe can be specific to different specialities, and I can see the role of professional associations in dealing with those dilemmas. Let me come to our context. There has been rapid growth of telemedicine after the COVID era. At least it started during COVID and then it has been practiced. But there has been regulatory gaps and of course, as we discussed earlier, infrastructure and connectivity is always a challenge. And sometimes we tend to miss the cultural expectations of care while using telemedicine. I want to remind, as most of our audience are medical practitioners. However, the Nepal Medical Council had developed these guidelines for registered medical practitioners back in 2020. And I'm quoting a couple of relevant points over here from that guideline. The Code of Conduct and Ethical Code guideline provided by NMC shall be same for both telemedicine and in-person. Telemedicine भन्दैमा Code of Conduct लाई चाहिँ इग्नोर नगर भन्ने मेसेज चाहिँ राम्रैसँग प्रष्टसँग दिएछ उसले within the inherent limitation of telemedicine, but Code of Ethics remains the same. Medical practitioners should ensure the privacy of the patient or client while providing the telemedicine services. Presence of other people during the communication should be made aware to the patient. कोही छ साथमा भने साथमा मसँग सिस्टर हुनुहुन्छ अथवा अर्को डाक्टर हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो. र अब यो अर्को पोइन्ट चाहिँ यो पनि मैले त्यसबाटै कोट गरे. यो मैले टोटल हुबहु कोट गरेको छु. टेलिमेडिसिन should not be practiced as a substitute. यो चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल हुन सक्छ अहिलेको उसमा. तर त्यति बेला 2020 मा साथीहरुले गाइडलाइन बनाउँदा चाहिँ यसरी लेख्नु भएको छ. Substitute of conventional in-person care, but should be practiced as a complementary service where traditional in-person care is not feasible, is not accessible, and is not affordable. यो कोभिड को कन्टेक्स्ट में लेखिएको होला सायद. The patient and caregiver should be informed of other suitable alternatives that are available. Of course, the last part is very correct. तर telemedicine alternative हुन सक्छ कि सक्दैन यो काउन्सिलसँग टेलिमेडिसिन सोसाइटीले छलफल गर्नुपर्ने विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई. र लास्ट एउटा अर्को पोइन्ट पनि कोट गरेछु मैले यहाँ. Under any circumstances, medical practitioners should not prescribe drugs listed under category A under drug category rules 1986 using telemedicine. यो चाहिँ साइकोट्रोपिक ड्रगहरु छ यसमा यो लिस्टमा. साइकोट्रोपिक ड्रगको प्रेस्क्रिप्सन गर्न पाइदैन भन्ने यो गाइडलाइनले भन्छ. र अनि टेलिमेडिसिनको एउटा एथिकल डाइलेमा त्यो पनि जहिले पनि हुँदो रहेछ. धेरै एन्जाइटी डिप्रेसनको पेशेन्टहरु टेलिमेडिसिन गर्न खोज्ने जस्तो हाम्रो पात्रोले टेलिमेडिसिन चलाइरहेछ हैन. उनीहरुले डाक्टर अनलाइन डाक्टर राखिरहेछ. अब धेरै जसो त्यहाँ म पनि खास गरी नेपाल बाहिर भए बेला कहिलेकाहीँ अनलाइन बस्छु. त्यसमा त्यहाँ आउने क्लाइन्ट भनेकै त्यही एन्जाइटी डिप्रेसनकै पेशेन्टहरु धेरै हुन्छ. अनि अब यो त गर्न मिलेन, रेस्ट्रिक्सन छ. अनि त्यसपछि रेफरल गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ. अब भलै त्यो राम्रै पर्पसले गरे हो तर पनि लिमिटेसन हो यसको. अब गुड एथिकल प्र्याक्टिस के हुन सक्छ भने रोल के हुने यो जुन एक्सेस जुन भन्ने नि अघि डाटामा एक्सेस कसको हुने भन्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलि सेग्रिगेट गरेर रोल अनुसारको एक्सेस दिने प्रावधान चाहिँ सबै खालको हेल्थ रेकर्डमा हुनु पर्यो. र स्ट्रङ अथेन्टिकेसन एन्ड अडिट लग कसले युज गर्यो कति युज गर्यो त्यसको लगिङ हुने व्यवस्था भयो भने पनि एक खालको भनौँ न एथिकल
मोनिटरिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ स्टाफ ट्रेनिङ अफ कोर्स अन डिजिटल एथिक्सको कम्पोनेन्टमा कतिपय बेला इन्फर्मेसन छ भनेर जसले जसलाई पनि दिने अवस्था हुनु भएन र ट्रान्सपेरेन्ट पेसेन्ट इन्फर्मेसन पोलिसिज एन्ड डाटा मिनिमाइजेसनमा चाहिँ कलेक्ट ओन्ली वाट इज नेसेसरी समटाइम्स वी टेन्ड टु कलेक्ट एभ्रिथिङ अनि जे छ जुनसुकै इन्फर्मेसन पनि जसले पनि एक्सेस पाउने जुन ट्रेन्ड छ त्यो चाहिँ हुन हुँदैन अब लास्ट वे फरवर्ड चाहिँ के लाग्छ मलाई भने यो चाहिँ जति बेला डिजिटल हेल्थ टुल डेभलप गरिन्छ त्यति बेला नै एथिकल कम्पोनेन्टलाई पनि कन्सिडरेसन एथिक्स निड्स ड्यू कन्सिडरेसन व्हाइल डेभलपिङ द टुल्स के आउन सक्छ एथिकल डाइलेमाहरू त्यो डिस्कसन भयो भने राम्रो हुन्छ र अनि प्रोफेसनल एसोसिएसनहरूले अघि पनि भने मैले यो प्रोफेसन अनुसारको अलिकति केही न केही भेरिएसन डेफिनेटली हुन्छ सर्टेन प्रोफेसन लाई अलि बढी एथिकल डाइलेमाहरू हुन्छ होला सर्टेन प्रोफेसनमा केही कम होला हैन जस्तो भनौँ न टेलिडर्माटोलोजी सुरुदेखि आयो किनभने त्यसमा अलि एथिकल कन्सर्नहरू कम थियो होला र आयो होला है मेरो बुझाइ है त्यस्तै अरूमा अब त सबैमा आइरहेछ भनेदेखि त्यो चाहिँ पोलिसी के हुने आफ्नो स्पेसियालिटीगत पोलिसीहरू पनि डेभलप हुँदै जानु जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई र यसमा टेलिमेडिसिन सोसाइटी नेपालले चाहिँ सहकार्य गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ र ट्रेनिङको कम्पोनेन्ट त्यसै गरी र अलवेज पेसेन्ट सेन्टर्ड एन्ड राइट बेस्ड एप्रोच वाट वी टक अबाउट इन मेडिकल एथिक्स थ्याङ्क यू Thank you very much, Dr. Saab, Dr. Ramesh Acharya. So when we talk about digital health, we often talk about technology, we often talk about data, and we talk about money, but it's only very rarely that we talk about patient and patient-centered care. And I think this opening presentation shared a very good insight in terms of about patient's choice, patient's consent, and continuity of care in addition to others. So with this, and without wasting other time, I would like to invite Dr. Roshni Amartya with her presentation on inclusive digital health, gender, disability, and diversity. Thank you, respected Chair. Dear colleagues, namaskar. Digital health. हामीले हिजोदेखि डिजिटल हेल्थ र टेलिमेडिसिनको कुरा गर्दैछौँ भनेपछि यो डिजिटल हेल्थमा मैले धेरै भनिराख्न आवश्यक छैन तर कस्तो खालको हुनुपर्छ डिजिटल हेल्थ भन्नाले अलिकति म यो फोरमलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यो मैले भन्न खोजेको धेरै कुराहरू चाहिँ अघि हाम्रो मेडिकल एथिक्सको कुरा गर्दाखेरि डिजिटल यो टेलिमेडिसिनमा अथवा डिजिटल हेल्थमा कस्तो खालको एथिक्स हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि आइसकेको छ र यो भन्दै जाँदाखेरि डिजिटल हेल्थ भन्नाले के बुझिन्छ हामीले मैले यसमा धेरै भनिरहनु पर्दैन डिजिटल हेल्थ भन्नाले के पर्छ भनेर र हामीले डिजिटल हेल्थको कुरा गर्दाखेरि कोभिड-19 पछि कोभिडको पेन्डेमिक पछि चाहिँ हामीले धेरै युज गरेको छौँ र यसले हामीलाई के पनि सिकाएको छ भनेदेखि हाम्रो जस्तो देशमा दूरदराजमा जहाँ चाहिँ पहुँच छैन र पहुँच गाह्रो छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ टेलिमेडिसिन अथवा टेलिहेल्थ डिजिटल हेल्थले टेलिकन्सल्टेसनद्वारा अथवा विभिन्न एप्स र टुल्सहरू युज गरेर चाहिँ यो पहुँच पुर्याउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले देखाएको भएर अहिले विभिन्न क्षेत्रमा यो के भन्छ डिजिटल हेल्थको प्रयोग भइरहेछ र म योभन्दा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि म मेरो ब्याकग्राउन्ड अलिकति दिन चाहन्छु किनभने मैले किन यसबारे चाहिँ बोल्दैछु भनेर म डक्टर रोशनी अमात्य बाई प्रोफेसन चाहिँ गाइनेकोलोजिस्ट अब्स्टेटिसियन हो धेरै समयसम्म म क्लिनिसियन भएर काम गरेँ र पछि म पब्लिक हेल्थमा गएँ र ठ्याक्क त्यतिखेर चाहिँ कोभिडको पनि परेको थियो र त्यतिखेर
हामीले दूरदराजको डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलको सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई कसरी चाहिँ मेसेज दिने, कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई भन्ने भन्दाखेरि हामीले त्यतिखेर यो जुम प्लेटफर्म युज गरेर धेरै ओरिएन्टेसनहरू दिएका थियौँ। लाइक कोभिड-19 हामीले यो प्रोटेक्टिभ मेजर्सहरू कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू दिएका थियौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई पनि यो डिजिटल हेल्थमा इन्ट्रेस्ट पनि लाग्दै आयो र त्यतातिर पनि म लाग्दै छु। र त्यसपछि मेरो मोड आयो यो जेन्डर बेस भ्यायोलेन्समा काम गर्न थालेँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो डिजिटल हेल्थ चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यहाँबाट पनि आयो। र यो एसआरएचआर सर्भिसेस र जिबिबी रेस्पोन्समा काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के पनि देखिन्छ भने यसले एक्सेस मात्रै इम्प्रुभ गरेर पुग्दैन, इन्क्लुजिभ पनि हुनुपर्छ। इन्क्लुजिभ भन्नाले सबैलाई पुग्ने हुनुपर्छ। जस्तो हामीले हिजोदेखि टेलिमेडिसिनमा कुरा गऱ्यौँ, के अरे तल केचना कबलदेखि लिएर माउन्ट एभरेस्टसम्मको कुरा गऱ्यौँ, डिफ्रेन्ट टेरेनको कुरा गऱ्यौँ, हामीले एक्सेस गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ, तर एक्सेस हुनसक्छ भन्ने पनि कुरा गऱ्यौँ। त्यो मात्रै होइन, डिजिटल हेल्थ चाहिँ सबैलाई, दूरदराजको मात्रै होइन, जेन्डर वाइज अथवा डिसेबिलिटी भएकोहरूलाई, डाइभर्सिटी भएको यो माइनर कम्युनिटिजहरूलाई, यिनीहरूलाई पनि पहुँच हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ देखाउँछ। र डिजिटल हेल्थ के पनि रिकगनाइज गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट रियालिटिजमा चाहिँ हामी हुन्छौँ। सबैसँग स्मार्टफोन हुँदैन, सबैसँग इन्टरनेट एक्सेस हुँदैन, सबैसँग विद्युत यो इलेक्ट्रिसिटी कन्टिन्युस हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले रियलाइज गरेर इट सुड बी फोकस अन जेन्डर, डिसेबिलिटी, एजमा पनि हामीले ओल्डर एजको पिपलहरूलाई पनि हामीले यसलाई समेट्नुपर्छ भन्ने छ। किनभने दे आर लाइक डिजिटल लिट्रेसीमा नहोला, डिजिटल लिट्रेट नहोला। र अर्को भन्नुपर्दाखेरि मेरै एजको हाम्रो साथीहरू, हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडरहरू पनि डिजिटल लिट्रेट छैनन्। यसो भन्दाखेरि अन्यथा नलिनु होला। इन्ट्रेस्ट हुनेले चाहिँ लिइराख्दो रहेछ, इन्ट्रेस्ट नहुनेले चाहिँ हिजो हाम्रो गुल्मीको डक्साले भन्नुभयो नि, EMR को लागि 3 महिनासम्म चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो। किनभने यो हुँदैन, यस्तो हुँदैन। हालसालै म पाटन हस्पिटलमा गएको थिएँ, मेरो आफ्नो ठाउँ होइन। त्यहाँ पनि मेरो कलिगहरूले के भन्ने त EMR पेपरलेस भनेर डिजिटलाइज गर्न खोजेको छ, तर हेर्नु नि यहाँ कस्तो गाह्रो भएको छ मलाई भन्छ। अनि त्यतिखेर ठ्याक्क इन्टरनेट पनि थिएन भनेपछि झन् गाह्रो भयो। हातले लेखेको भए अघि 3 जना पेसेन्ट सिधाइसक्थेँ, अब यो डिजिटलाइज गराएको छु मैले सक्दिनँ भन्ने जस्तो कुराहरू भयो होइन। जोग्राफीको कुरा भयो, ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो जति पनि अहिले मोबाइल एपहरू डिजिटल हेल्थ भनेर मोबाइल एप अथवा टुल्सहरू युज भएको छ, त्यसमा नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा त छ आएको, तर लोकल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एकदमै कम भएको छ। मलाई लाग्छ आमाको मायामा चाहिँ लोकल ल्याङ्ग्वेज पनि इन्क्लुड भएको छ। अनि त्यसै गरिकन अब किन इन्क्लुजन म्याटर्स भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो वुमन एन्ड गर्ल्स दे मे ह्याभ लिमिटेड फोन ओनरसिप होइन। हाम्रो यो NDHS 22 को वुमेन एम्पावरमेन्टको डेटाले देखाउँछ कि एकदम लिमिटेड छ होइन। उनीहरूसँगको फोन त छ तर स्मार्टफोन छैन। र त्यसमाथि पनि स्मार्टफोनहरू चाहिँ उसको फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग सेयर गरिरहेको हुन्छ। इन्टरनेट एक्सेसको कुरा भइहाल्यो। अनि फियर अफ डिजिटल सर्भिलेन्स र एब्युज, आजभोलि तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको होला, टेक्नोलोजी फेसिलिटेटेड एब्युजहरू कति धेरै भइरहेको छ, जेन्डर बेस भायोलेन्स नै भइरहेको छ। अनि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटिजले पनि फेस गरेको प्रब्लममा चाहिँ इनएक्सेसिबल प्लेटफर्म्सहरू, यो क्याप्सन्सहरू हुँदैन। अनि एकदम इजी यो के भन्छ स्पेसहरू अथवा भने रिडिङ ऊहरू पनि के पनि नहुँदाखेरि पनि गाह्रो हुन्छ। एसिस्टेड फिचर्सहरू नभएकोले गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। र अर्को चाहिँ मार्जिनलाइज ग्रुपले चाहिँ फेस गर्ने भनेको ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर नै हो। किनभने उनीहरूको आफ्नो ल्याङ्ग्वेज बाहेक नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा पनि गाह्रो भइरहेकोले अङ्ग्रेजीमा त झन् गाह्रो हुने नै भयो। अनि डिजिटल लिट्रेसी ग्याप मैले अघि पनि यसमा भनेर स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसन, जस्तो हाम्रो मैले इक्जाम्पल यो लिइराखेको छु सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिस र जेन्डर बेस भायोलेन्सको बेलामा चाहिँ स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसनले गर्दाखेरि डिजिटल हेल्थको एक्सेस पनि उहाँहरूले लिनुहुन्न। एकदम छोटकरीमा म यो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्सको कुरा गर्दाखेरि अनलाइन SRHR इन्फर्मेसनले चाहिँ इन्क्रिज गरेको छ प्राइभेसी र चोइसको लागि। किनभने जो मान्छे इन पर्सन भेट्न चाहँदैन सर्भिस प्रोभाइडरले, उहाँहरूले चाहिँ कुनै एप युज गरेर चाहिँ इन्फर्मेसनहरू लिने अथवा सजेसन्सहरू लिनेहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। तर यदि केही गरिकन यो इन्क्लुजिभ हुन सकेन भनेदेखि यसले रिस्क बढाउने रहेछ। मिसइन्फर्मेसनहरू, त्यसपछि एक्सक्लुजन अफ रुरल
एडोलेसेन्ट स्पेसली एडोलेसेन्ट्स र डिसेबल्ड युजर्सहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड भएन भनेदेखि इन्फर्मेसन पनि काम पनि भएन र यसले झन् मिसइन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ मान्छे के हो त इक्विटी भन्दाखेरि इट सुड बी इन सिम्पल ल्याङ्ग्वेज एक्सेसेबल टु अल अनि कन्फिडेन्सियालिटीको कुरा गर्छौँ कन्फिडेन्सियालिटी भन्दा हिजो एकजना सरले भन्नुभएको थियो इफ डेटा गोज इन क्लाउड इट इज पब्लिक भनेपछि एसआरएचआरको कुरामा हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ भनेपछि एक्स्ट्रा प्रोटेक्सनहरू दिनुपर्ने हुन्छ डेटामा अनि मल्टिपल एक्सेस अप्सन्स पनि दिनुपर्छ अनलाइन सर्भिस मात्र नदिइकन उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नलाई अफलाइन पनि जस्तो अरू मेडिकल हेल्थ केयर प्रोभाइडरहरूबाट पनि सपोर्टहरू चाहिँ पाउनु एकदमै जरुरी छ जस्तो फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भलिन्टियरको कुरा आएको थियो अघि टेलिमेडिसिनमा कुरा गर्दाखेरि त्यसै गरी हेल्थ केयर प्रोभाइडरहरू जो फ्रन्टलाइन वर्करहरू हुन्छन् उनीहरूसँग पनि हामीले हेर्नुपर्ने छ त्यसै गरिकन जिबिबी रेस्पोन्समा जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सका सर्भाइभरहरूलाई रेस्पोन्स गर्ने बेलामा अहिले धेरै टुल्सहरू युज भएको छ हेल्पलाइन्सहरू छ रिपोर्टिङहरू भइरहेको छ तपाईँहरूलाई थाहा होला महिला आयोगले 1145 भन्ने एउटा हेल्पलाइन राखेको छ त्यहाँ जसले पनि रिपोर्ट गर्न सक्छौँ हरेक जिल्लाको डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा चाहिँ ओसिएमसी छ उनीहरूको हटलाइन नम्बरहरू छ तिनीहरूमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्छन् होइन रेफरल्समा युज भइरहेको छ केस म्यानेजमेन्टमा युज भइरहेको छ किनभने जिबिबी सर्भाइभरहरूलाई हामीले हेल्थले मात्र सर्भिस दिएर पुग्दैन अरू एरियाले पनि सर्भिस दिनु भएको भएर रेफरलको एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले यो युज गरिरहेका छौँ साइकोसोसल सपोर्ट एउटा एकदम राम्रो एस्पेक्ट भनेको साइकोसोसल सपोर्ट हो जिबिबी रेस्पोन्सको लागि टेलिकन्सल्टेसन हुन्छ अनलाइन काउन्सिलिङहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि म एउटा इक्जाम्पल पनि दिन चाहन्छु अनलाइन काउन्सिलिङबाट सुसाइडलाई हामीले रोकथाम पनि गर्न सक्छौँ कोही पेसेन्ट चाहिँ डिप्रेसनमा छ कोही सर्भाइभर चाहिँ डिप्रेसनमा छ उसलाई फलोअप भइरहेको छ र उसले सुसाइडको कुरा गर्छन् अथवा सुसाइडल थट लिएर आएको छ भनेदेखि सर्भिस प्रोभाइडर अथवा त्यो काउन्सिलरले चाहिँ उसलाई सुसाइडको मतलब थट आउन साथै मलाई फोन गर्नु अथवा मलाई भेट्नु भन्दाखेरि पनि उसको त्यो सुसाइड त्यतिखेर सुसाइड गर्ने अटेम्प्टहरू चाहिँ गएको पनि इक्जाम्पलहरू दिनुभएको छ काउन्सिलरहरूले अनि इक्विटी जिबिबी रेस्पोन्समा इक्विटी कन्सिडरेसन किन हुनुपर्छ भन्दाखेरि सर्भाइभर सेफ्टी र कन्सेन्टको लागि नानी डाटा प्राइभेसी र कन्फिडेन्सियालिटी यसमा मैले धेरै अहिले भन्न चाहिनँ र एक्सेसिबल फर अल सर्भाइभर सबै सर्भाइभरको लागि एक्सेसिबल हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ अब नेपालमा ब्यारियरहरू के छ त यसमा हिजोदेखि भएको कुराहरूमै आउँछ जस्तो डिजिटल डिभाइड बिट्विन अर्बन एन्ड रुरल एरियाज हामी रुरल एरियाजमा पुग्ने कोसिस त गरिरहेको छौँ तर पनि अझ पनि हाम्रो इन्क्लुसिभ डिजिटल हेल्थ बनाउनलाई यो एकदम ठुलो ब्यारियर नै छ जेन्डर ग्याप इन फोन एन्ड इन्टरनेट युज हामीले भन्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि अहिले त जसले पनि युज गर्न सकिहाल्छ नि भन्छ तर होइन रहेछ 10 वर्ष अगाडि मात्र हामीले पेपर बेस यो फ्यामिली प्लानिङको डिपो प्रोभेरा भन्ने 3 महिने सुइतपहरूले पनि सुन्नुभयो होला त्यसको सर्भिस लिन आउने सर्भाइभर नेपालगञ्जको एउटा मुस्लिम समुदायको छ अन्यथा नलिनु होला मुस्लिम समुदायको एउटी महिलाले सुई लगाइसकेपछि त्यो फलोअप कार्ड लिएर जानुहोस् न घरमा अर्कोचोटि आउनलाई तपाईँलाई सम्झना हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले लान चाहनु भएन अनि हामी छक्क पऱ्यौँ किन रहेछ भनेर त्यो हेल्थ पोस्टको सर्भिस प्रोभाइडरलाई सोद्धाखेरि चाहिँ घरमा हस्बेन्डले थाहा पायो भने यिनलाई मार्छ त्यही भएर लाँदैन भने त्यस्तो अवस्था भएको ठाउँमा हामीले फोनको कुरा गर्दाखेरि पनि जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सको सर्भाइभरलाई हामीले फलोअप गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो अथवा ओसिएमसीको फोन नै ब्लक गरिरहेको हुन्छ कि भनेको पनि उहाँले चाहनुहुन्न कि त्यो फोन सेयर गरेको हुनसक्छ उहाँको आफ्नो नहुनसक्छ भनेपछि यो कुराहरूलाई ध्यानमा दिनुपर्ने देखिन्छ अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी फर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटिज and low digital literacy among some populations. Some भन्दा पनि some minor groups हरू हुन्छ उहाँहरूको लिटरेसी के भन्छ लिटरेसी रेट नै कम भएको ठाउँमा डिजिटल लिटरेसी चाहिँ झनै कम देखिन्छ। अब कसरी चाहिँ हामीले डिजिटल हेल्थलाई मोर इन्क्लुसिभ बनाउने भन्दाखेरि डिजाइन विथ युजर्स फ्रम डाइभर्स ब्याकग्राउन्ड्स यो चाहिँ मैले डिजिटल हेल्थ युजर्सको पर्सपेक्टिभबाट भन्दैछु होइन हामीले फर द डाइभर्स ब्याकग्राउन्ड होइन कि युज विथ युजरलाई नै हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। जस्तो हामीले कुनै पनि डिजाइन गरिरहेछौँ टुल्सहरू डिजाइन गरिरहेछौँ कसको लागि गर्ने हो यो यसले के खालि यो समुदायलाई मात्रै एड्रेस गर्छ अथवा डिसेबलको लागि मात्रै हो त भनेपछि त्यो टुल सबैको लागि इन्क्लुजिभ हुनुपर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एक्सेसिबिलिटीको कुरा आयो प्राइभेसी र डाटा सेक्युरिटीको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अघि हाम्रो एथिक्समा डाक्टर रमेश आचार्यले पनि भन्नुभयो एथिक्समा यो पनि कुराहरू आउँछ। अनि कम्बाइन्ड डिजिटल सर्भिसेस विथ इन पर्सन सपोर्ट
and train service providers on equity and inclusion. अनि यो पनि एउटा हामीले ग्याप देखिरहेको छ कि हाम्रो सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई चाहिँ सर्भिस दिने थाहा छ, रेस्पोन्स गर्ने थाहा छ, तर कुन हिसाबले रेस्पोन्स गर्ने, इक्विटी कसरी हुन्छ, इन्क्लुजन कसरी हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन छ। इक्विटी र इक्वालिटीको डिफ्रेन्सेस पनि बुझ्दैन। इक्वालिटी अपर्च्युनिटी त दिइरहेकै नै हो नि भने जस्तो कुरा आउँछ, तर कसरी इक्विटी हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझिरहेको हुँदैन। त्यसको लागि हामी सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई पनि दिनुपर्छ। तर टु कन्क्लुड, डिजिटल हेल्थ क्यान रिड्युस इनइक्विटिज अर रिइन्फोर्स देम भनेको इनइक्विटिजलाई रिड्युस गर्न सक्छ, तर मिसयुज भयो त्यसलाई हामीले राम्रोसित युज गर्न सकेन भने रिइन्फोर्स, त्यो इनइक्विटिजलाई झन् रिइन्फोर्स पनि गर्छ। इन्क्लुजन मस्ट बी इन्टेन्सनल, यो आफसे आप आउँदैन, इन्टेन्सनली नै इन्क्लुजन गर्नुपर्छ। जेन्डर डिसेबिलिटी एन्ड डाइभर्सिटी रेस्पोन्स डिजाइन इज एसेन्सियल, इट्स नट एन अप्सनल, एसेन्सियल हुनुपर्छ र सुरुदेखि नै फ्रम द स्टार्ट नै हामीले त्यसरी डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र नो डिजिटल हेल्थ सल्युसन इज इफेक्टिभ अनलेस इट वर्क्स फर एभ्री वान, इच एन्ड एभ्री वान भन्न चाहन्छु। र डिजिटल हेल्थको सक्सेस भनेकै यसले इन्क्लुसिभ गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ। आई हेभ सम केस स्टडिज होइन, तर यो सबै अघि प्रेजेन्टेसनमा आइसकेको छ। आमाको माया, टेलिकम प्रोभाइडर एनसेलको CSR, अनि यो रुरल नेपालको टेलिहेल्थ, यिनीहरू एउटा सम अफ द केस स्टडी हो यो, जसले चाहिँ इन्क्लुसिभ गर्न खोजेको छ हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडरलाई पनि र युजर्सहरूलाई पनि। थ्याङ्क यू। धन्यवाद रोशनी म्याम। दुईटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा मसित रह्यो हजुरको प्रेजेन्टेसनबाट। प्लिज प्लिज हेभ अ सिट म्याम। नम्बर 1 चाहिँ ह्युमन सेन्ट्रिक डिजाइन। हामीले जे बनाउँछौँ, हामीले कसको लागि बनाइरहेछौँ र के का लागि बनाइरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बुझाइ चाहिँ त्यसमा क्लियर हुनु पर्यो। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट मलाई लागेको कुरा चाहिँ यसमा के थियो भन्दाखेरि, हामीले इन्क्लुजन भनेर भनिरहँदाखेरि हामीले लास्ट माइलको पपुलेसन र जुन पपुलेसन्स जुन स्वास्थ्य संस्थामा आइरहेका छैनन् र जसलाई सेवाको आवश्यकता छ, तिनीहरूलाई कसरी त्यो सेवाको पहुँच दिने होइन। हामीले अब एउटा संस्थामा 100 जना हाइपरटेन्सनको केस एक दिनमा जाँच्यो भन्दैमा कमिटीमा यति मात्रै हाइपरटेन्सनको केस रहेछ भनेर त भन्न त मिलेन। कति केसेसहरू त घरमा पनि बसिरहेको होला, उसलाई थाहा पनि छैन होला स्वास्थ्य संस्था जानु छ भनेर, अथवा उसको ब्लड प्रेसर बढेको छ भनेर उसलाई जानकारी पनि छैन होला। यो केसमा चाहिँ त्यो कुरालाई कसरी इन्क्लुजनमा ल्याउने त? हामीले युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ सबैलाई चाहिँ हेल्थको एक्सेस कसरी दिने र पहुँच कसरी बढाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा अगाडि राखिदिनु भएकोमा डाक्टर रोशनी अमात्यलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब म अगाडिको प्रेजेन्टरलाई बोलाउँछु हाम्रो मिस्टर अनिल वर्माजी, जसले चाहिँ डिजिटल हेल्थ इकोनोमी, सेटिङ डिजिटल हेल्थ इकोनोमी साइज एन्ड अचिभिङ डोमेस्टिक भन्ने विषयमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिन लाग्नु भएको छ। कृपया मैले प्रेजेन्टेसनको लागि बोलाएँ। एउटा कुरा टाइम जगदीश सरलाई स्वागत छ प्रेजेन्टेसनको लागि। जगदीश सरसित चाहिँ 7 मिनट समय दिएको छ। 5 मिनटमा हजुरलाई जनाउ घन्टी हामी बजाउँछौँ, त्यसपछि 2 मिनटमा चाहिँ हामी फेरि अन्तिम घन्टी बजाउनेछौँ सर। धन्यवाद नितिनजी। सेसन चेयर र हाम्रो डिजिटल हेल्थमा उपस्थित साथीहरू, समय छोटो छ होइन, तर मैले चाहिँ सुरु गर्छु। 3टा बुदाहरू यहाँ राख्छु आज। 2-2 मिनटको चङ्क चाहिँ राख्ने भन्ने कोसिस गर्छु है। पहिलो चाहिँ हामी यहाँबाट यो ई हेल्थबाट हामी डिजिटल हेल्थमा आइपुग्दाखेरिको हाम्रो चाहिँ यो यात्रामा यहाँ साथीहरूलाई देख्दाखेरि खुसी लाग्छ होइन, र हामीले कन्फरेन्सहरू पनि गरिरहेका छौँ। 2021-22 हामीले ई हेल्थ भन्ने चलन थियो, ई हेल्थ भनेर हामीले हाम्रो यो कम्युनिटीलाई रिकगनाइज गरेको थियो। र यो कम्युनिटीमा ई हेल्थलाई डिजिटल हेल्थमा कन्भर्ट गर्नलाई हामीले धेरै बल गर्नु पर्यो। र डिजिटल हेल्थको वर्ड चाहिँ हामीले ल्याउँदाखेरि हामीलाई धेरै समस्याहरू चाहिँ त्यो बेला झेल्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि होइन, हामी ई हेल्थमै स्टिक हुन्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ साथीहरूको धारणा थियो त्यो बेलाको चाहिँ परिस्थितिबाट, र त्यसबाट थियो। मैले थुप्रै पुरानो साथीहरू देखिरहेको छु होइन, नितिनजी हुनुहुन्छ, हाम्रो
रविन्द्र बिष्ट सर हुनुहुन्छ हैन, केयुको डाक्टर उदय हुनुहुन्छ, हाम्रो एनएसआई का साथीहरू हुनुहुन्छ हैन, डाक्टर मिङमा आफै हुनुहुन्छ हैन। हामीले चाहिँ सुरुमा यो ई हेल्थ भन्ने एकदमै चाहिँ सरहरूको पालामा डाक्टर मिङमा भएको बेलामा ई हेल्थ 2017 मा आयो र त्यस पछाडि ई हेल्थ भन्ने वर्डहरू चाहिँ एकदमै पपुलर थियो। तर यो ई हेल्थबाट डिजिटल हेल्थमा ल्याउन हामीलाई सायद 3 वर्षको समय लाग्यो होला हैन। यो त्यसपछि बल्ल चाहिँ यो डिजिटल वर्ड हेल्थ भन्ने वर्ड चाहिँ सबैतिर जान थाल्यो। आज हामी डिजिटल हेल्थको कन्फरेन्स छौँ र योभन्दा अगाडि 1-2टा डिजिटल हेल्थको कन्फरेन्स पनि भयो। धेरै खुसी लागेको छ यसमा। यो स्टोरिजहरू त थुप्रै छन्, त्यसमा सेयर गर्दिनँ किनभने टाइम लिमिटेसन भनिसक्नु भएको छ। म अब यो नयाँ एउटा वर्ड चाहिँ हामीले लिएर आएका छौँ, यो डिजिटल हेल्थ इकोनोमी भनेर हैन। अहिलेसम्म हामीले हिजोदेखि आजसम्म डिजिटल हेल्थको कुराहरू धेरै गऱ्यौँ। यो नयाँ वर्ड छ डिजिटल हेल्थ इकोनोमी भनेर। यसमा हामीले अब हेरौँ नेक्स्ट 1-2 वर्षमा यो चाहिँ टर्मले, यो वर्डले र यसमा चाहिँ रिसर्चहरू र डिस्कसनहरू कति इलेबोरेट हुन सक्दछन् भन्ने हामीले यसमा अलिकति फ्युलिङ गर्न खोजिरहेका छौँ। र नेपाल डिजिटल एसोसिएसन छ, त्यहाँबाट यो हामीले डिजिटल इकोनोमीको सन्दर्भमा हामीले कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। र त्यसैमा यो वर्ड चाहिँ छ डिजिटल हेल्थ इकोनोमी, त्यसैको एउटा पार्ट हो। डिजिटल इकोनोमीको वान पार्ट भनेको डिजिटल एसडिजी छ, त्यो चाहिँ डिमान्ड साइड हो भने सप्लाई साइड छ अर्को हैन, जुन फर्महरू छन् त्यो सप्लाई साइड छ। र त्यसको डिजिटल एसडिजी 3 भित्र चाहिँ डिजिटल हेल्थ इकोनोमी चाहिँ पर्छ र त्यसमा आज हामीले छलफल गरिरहेछौँ। अब यसमा प्रमुखमा 2टा कुरो हामीले चाहिँ राख्न खोजिरहेका छौँ। अब यो इकोनोमिक्स भनिसकेपछि पोलिटिकल इकोनोमिक्सले के भन्छ भन्दाखेरि सेन्चुरिज ओल्ड पोलिटिकल इकोनोमिक्सको हामीले हेऱ्यौँ भने अर्थशास्त्रको, त्यसले 2टा कुरो मात्र फ्याक्टरलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ, एउटा लेबर र अर्को क्यापिटल हैन। एउटा चाहिँ लेबर र अर्को क्यापिटललाई इङ्गित गर्छ। अहिले लेबर भनेर वर्ड त हामीले मोडर्न साइन्सले अथवा मोडर्न सोसाइटीले चाहिँ रिमुभ गरिदिएको छ, एचआर भनौँ। अनि टेक्नोलोजी र क्यापिटल भन्दाखेरि अझ सुहाउँछ डिजिटल हेल्थको सन्दर्भ। अब एचआर र टेक्नोलोजीको बारेमा त हामी धेरै कुराहरू गर्छौँ, हामीले हिजोदेखि आएसम्म टेक्नोलोजीको कुराहरू धेरै गऱ्यौँ। तर क्यापिटल भन्ने वर्ड त कहीँ पनि आएन। अब हामीले चाहिँ त्यही भएर यो डिजिटल हेल्थ इकोनोमी थ्रु क्यापिटलको डिस्कसनलाई फ्लोरमा ल्याउन खोजिरहेका छौँ हैन। वाइ क्यापिटल इज निडेड हैन। हामी जुन होटलमा बसेको छौँ यो क्राउन इम्पेरियलमा, यो बिल्डिङको हामीले 10 चोटि 15 चोटि हैन इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट लाएर डिजाइन त गरिदिन सक्छौँ, तर यो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि त क्यापिटलै चाहियो, इन्भेस्टमेन्ट चाहियो। विदाउट इन्भेस्टमेन्ट त हामीले यो ग्राउन्डमा रियलाइजेसन गर्नै सक्दैनौँ। त्यही भएर डिजिटल हेल्थको जतिसुकै कुरा गरे पनि विदाउट क्यापिटल विदाउट इन्भेस्टमेन्ट हामी ग्राउन्डमा त्यो रियलाइजेसन गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हाम्रो इकोनोमीको साइज के हो त? फर्स्ट क्वेसन के हो भने इकोनोमीको साइज के हो भन्ने हामीले थाहा पाउनुपर्छ। हाम्रो जिडिपी कति छ, हाम्रो हेल्थ केयर एक्सपेन्डिचर कति छ, त्यसमा डिजिटल हेल्थको एक्सपेन्डिचर कति हुनसक्छ, पब्लिक एक्सपेन्डिचर, र यसको जिडिपीको अनुपातमा चाहिँ डिजिटल हेल्थ इकोनोमी साइज कति हुन सक्दछ, त्यो एउटा चाहिँ ग्याप देखियो, जुन कि कुनै पनि लिटरेचर हामीसँग अहिले पब्लिस छैनन्, त्यसमा आएका छैनन्, काम गरिएको हामीले त्यति भेटाएनौँ। हेल्थ फाइनेन्सिङमा छ, हेल्थ इकोनोमीमा छ, तर डिजिटल हेल्थमा छैन। दोस्रो भनेको डिमान्डलाई कसरी राइज गर्ने हैन। एउटा हामीले चाहिँ मोडलहरू हेर्दै जाँदाखेरि इयुको मोडल छ, त्यसमा चाहिँ जुन म्यामले भन्नुभयो इन्क्लुजनको हैन, डिजिटल इम्पावरमेन्ट र इन्क्लुजनको त्यो छ। त्यसमा चाहिँ स्लाइड नेक्स्ट गर्नुहोस् है। यो सबै स्किप गरेर लास्ट पोइन्टमा लानु त। यो यहीँ रोक्नुहोस् है, अगाडि भने अब यहाँनिर रोक्नुहोस् है त। किनभने साइजको हामी कुरा गर्दैछौँ र त्यसपछि इक्विलिब्रियम डोमेस्टिक चाहिँ कसरी त्यसलाई डिमान्डलाई चाहिँ लोकल डिमान्डलाई मिट गर्ने भन्ने छ। हामीले डिजिटल इकोनोमीको लास्ट चाहिँ आर्थिक सम्मेलन भएको थियो र इकोनोमिस्ट साथीहरू हुनुहुन्छ हैन, त्यहाँ चाहिँ आर्थिक सम्मेलनमा हामीले चाहिँ डिजिटल इकोनोमीको पेपरहरू चाहिँ राखिएको थियो। नेपालको डिजिटल इकोनोमीको साइज कति त भन्दा यो चाहिँ एनआरबीको डाटाबाट 25 देखि 35 सम्मको जिडिपीको चाहिँ प्रोजेक्सनहरू हामीले राखेका छौँ। र एउटा बेन्चमार्क चाहिँ इन्डिया र चाइनाको बेन्चमार्कबाट हामीले चाहिँ 15 to 20% नेपालले चाहिँ
डिजिटल इकोनोमीको साइज चाहिँ टार्गेट सेट गरियो भने त्यो चाहिँ मोर रियलिस्टिक हुन सक्दछ। चाइनामा हेऱ्यौँ भने हाम्रो रेमिटेन्सबाट जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन हायर भए जस्तै डिजिटल सेक्टरबाट 38.6% को कन्ट्रिब्युसन देखिन्छ है। 1/3 भन्दा बढी छ उनीहरूको डिजिटल सेक्टरबाट। त्यो हेरिसकेपछि इन्डियाले चाहिँ 20% को टार्गेट चाहिँ सेट गरेको छ। यो दुईटा जाइन्ट पिलरहरूको बिचमा नेपालले चाहिँ 15 to 20% हैन लो डेभलपिङ कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ हामीले लिँदाखेरि 15% नभए चाहिँ 20% गर्नुपर्छ भनेर टार्गेट राख्दा डिजिटल इकोनोमीको साइज निकालेका छौँ। अब डिजिटल इकोनोमीको हाम्रो टोटल जिडिपीको चाहिँ 6.6% चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको स्ट्याटिस्टिक्स अनुसार चाहिँ हेल्थ एक्सपेन्डिचर हुँदो रहेछ है त। 22 को एउटा डाटाले देखाउँछ। अब यो चाहिँ जिडिपीको चाहिँ डिजिटल जिडिपीको अथवा डिजिटल इकोनोमीको साइजको 6.6% निकालियो भने हामीलाई चाहिँ डिजिटल हेल्थ इकोनोमीको साइज चाहिँ आउँछ। त्यो भनेको हामीले कमुलेटिभ 6.4143 खरबको चाहिँ हामीले 2035 सम्मको चाहिँ यति साइजको मार्केट हुन सक्दछ भनेर भनेका छौँ। र यो विभिन्न फेजेसमा हामीले 4 फेजमा चाहिँ डिभाइड गरेका छौँ। डिजिटल इकोनोमीको साइज हेर्ने हो भने 93 खर्बको चाहिँ यो 2035 सम्मको देखिन्छ। त्यो यो साइजको हामीले चाहिँ एउटा मेथोडोलोजी युज गरेर यहाँ राखेका छौँ भने नेक्स्ट स्लाइड गर्नु होला। सेकेन्ड स्लाइडमा हामीले चाहिँ डोमेस्टिक डिमान्डलाई कसरी डोमेस्टिक सप्लाईले चाहिँ हामीले फुलफिल गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भन्दाखेरि यसमा यो विभिन्न रिकमेन्डेसनहरू छ। जस्तो कि हाम्रो सेटेलाइट एकाउन्टहरू हामीले राख्यौँ भने जस्तो हेल्थ इन्डिकेटरको चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेसले विभिन्न इन्डिकेटरमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्छ हैन DHIS2 मा। अनि हामीले इन्डिकेटरको हामीले पब्लिस गर्छौँ कुन कुन इन्डिकेटरमा कति प्रोसेस भयो भनेर हैन। र त्यसैको आधारमा हामीले पोलिसीहरू चाहिँ डेभलप गर्छौँ त्यसलाई काउन्टर गर्नको लागि। भनेपछि एउटा चाहिँ के भनेको छ भने यो सेटेलाइट एकाउन्ट चाहिँ राख्यो भने CBSले गर्छ। सेन्ट्रल हाम्रो चाहिँ एकाउन्ट जुन छ अफिस चाहिँ त्यसले गर्छ CBSले। र त्यसले चाहिँ यो गर्न सक्दछ। त्यस पछाडि अर्को हाम्रो चाहिँ SDG लिङ्क चाहिँ टार्गेट चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ टार्गेटेड चाहिँ दिन सक्यौँ भने हुन सक्ने भयो। त्यसपछि हामीले यो देशी स्टाइल चाहिँ डायग्नोस्टिकहरू हामीले चाहिँ डिमान्ड चाहिँ जेनेरेट गर्नको लागि EU मोडेल इन्क्लुजनको मोडेललाई हामीले युज गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ युनिभर्सल हेल्थ कभरेज र त्यो इन्क्लुजनलाई लिएर डिमान्ड के हुन सक्छन् कहाँ हुन सक्छन् भन्ने दिन सक्दछ। त्यस्तै हाम्रो प्रोक्युरमेन्टलाई रिफर्म गरेर हामीले चाहिँ डोमेस्टिक ग्रो डोमेस्टिक सप्लाई भनेका छौँ। त्यो यो चाहिँ हाम्रो के भयो भने डोमेस्टिक चाहिँ डिमान्ड सप्लाईको हामीले चाहिँ इक्विलिब्रियम चाहिँ बनाउन सक्ने चाहिँ गर्छौँ। अब यसै सन्दर्भमा हामीले चाहिँ सरको टाइम चाहिँ सकिसकेको छ। ओके म यो लास्ट चाहिँ एउटा लास्ट स्लाइड छ र हाम्रो चाहिँ यहाँ थोरै चाहिँ हामीले नेक्स्ट इभेन्टको बारेमा राखिदिन्छौँ है। सरहरूबाट हामीले चाहिँ उ गरेका थियौँ। नेक्स्ट स्लाइड गर्नु होला। यो 6 मिनट 7 मिनटमा कति कुराहरू भन्न सकिन्छ। एनिवे त्यही पनि दुईवटा स्लाइडमा गयो। नेपाल डिजिटल एसोसिएसनले चाहिँ एउटा यो इभेन्ट चाहिँ 2027लाई चाहिँ प्लान गरेर आएको छ। यो टेन्टेटिभ डेट चाहिँ छ हैन मार्च 1 र 2 मा। यो चाहिँ इन्भेस्टर समिट गर्ने भनेर हामीले चाहिँ वर्कआउट गरिरहेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ समिट मात्र होइन यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट मार्केट प्लेस क्रिएट गर्ने र इन्भेस्टमेन्ट अन बोर्ड चाहिँ आउन सक्ने गरी चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ यसमा कोसिस गर्नेछौँ। 60 विकको वर्क प्लान छ यो चाहिँ त्यसमा एक्जिक्युट गर्दैछौँ। र अहिले चाहिँ हामीले पोटेन्सियल इन्भेस्टरहरू डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू पब्लिक एजेन्सीहरूलाई विभिन्न इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो चाहिँ के हुन सक्छन् त्यसमा डेभलपमेन्ट चाहिँ हामी इङ्गेज गर्न सकौँ र फिजिबिलिटी स्टडी गर्न सकौँ भनेर हामीले चाहिँ यो चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडीमा पार्टिसिपेट गर्न आग्रह पनि गर्छौँ। र एउटा सानो भिडियो छ म त्यो प्रेजेन्ट गरेर म बिदा लिन्छु है। यो एउटा त्यो भिडियो एउटा A powerful inflection point in its digital economy. A young tech workforce, expanding digital services, and policy momentum are converging, creating a rare, high-potential investment window. The Nepal Digital Association is the national bridge between policy, innovation, and capital. We reduce uncertainty, strengthen investment readiness, and position Nepal as a trusted, future-ready digital economy destination.
JTEC, International Digital Economy Investors Summit, JIDES, is not a conventional event. It is an investment marketplace where capital meets policy clarity and scalable digital opportunities across IT services, digital public infrastructure, fintech, health tech, and emerging platforms. JIDES is built around risk-adjusted returns, visible deal flow, credible partnerships, strategic brand positioning, policy alignment, and long-term value creation. Every element is designed to deliver outcomes, not just conversations. Before full launch, NDA will conduct a focused feasibility study to validate investor demand, sponsorship commitment, sector readiness, and institutional alignment, ensuring confidence, credibility, and impact. Be part of shaping Nepal's next digital growth story. JTEC, Ideas, 2027, Invest, Validate, Scale. Thank you. लास्ट वर्ड मैले भन्न चाहे ई हेल्थबाट जर्नी हामीले सुरु गरेर डिजिटल हेल्थमा आउन 3 वर्ष 4 वर्षको समय लाग्यो भने यो डिजिटल हेल्थबाट डिजिटल हेल्थ इकोनोमीतिर जानलाई हामीले त्यही समय चाहिँ एक्सपेक्ट गरेका छौँ र टेलिमेडिसिन सोसाइटी र डिजिटल हेल्थ फोरमले आगामी दिनमा प्रेजेन्टेसनहरू र कन्फरेन्सहरू गर्दाखेरि टेक्नोलोजी मात्र हैन इन्भेस्टमेन्ट इकोनोमीका कुराहरूलाई अरु बढाउँदै लाने भनेर मैले चाहिँ सुझाव दिँदै बिदा हुन्छु धन्यवाद धन्यवाद धेरै धन्यवाद जगदीश सर एकदम इम्पोर्टेन्ट विषयमा उहाँले कुरा सुरु गर्नुभएको छ हामीले टेक्नोलोजीको कुरा डेटा र पिपलको कुरा गरिराख्दाखेरि पैसाको कुरा गर्न आवश्यक छ र पैसा एज एन इन्भेस्टमेन्टको साथसाथै भोलिको दिनमा त्यो इन्भेस्टमेन्टले इफेक्टिभनेस कति ल्याउँछ कस्ट इफेक्टिभनेसको पनि एउटा इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ थुप्रै इनिसिएटिभ्सहरू उहाँले आफूले गर्नुभएको छ यति भन्दै उहाँको प्रेजेन्टेसनको टाइटल टेलिमेडिसिन इन नेपाल एन्ड इट्स स्कोप भनेर रहेको छ सायद समयको सीमा पनि अघिको जति नै होला 7 मिनेट अथवा त्यही सीमामा बसेर चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भनेर डाक्टर साहबले आग्रह गरेँ मैले थ्याङ्क यू सर्वप्रथम त नेपाल टेलिमेडिसिन सोसाइटी र यो चाहिँ नि अहिले यो टेलिमेडिसिन फोर्थ नेसनल टेलिमेडिसिन एन्ड नेसनल डिजिटल हेल्थ कन्फरेन्स अर्गनाइजन गर्नुहुनेलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सानो बोलाइदिनु भएकोमा एट द सेम टाइम दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हिजो डाक्टर धितालले भन्नुभयो सरोज डाक्टर साहबले जुन बेलामा टेलिमेडिसिनको सुरु भएको थियो एउटा सोसाइटीको सुरु भएको थियो एउटा सानो कुर्सीमा के अरे एउटा टेबलमा 3-4 जना बसेर सुरु गरेको आज आएर यो जुन चाहिँ मास हामी देख्छौँ यो देख्दाखेरि मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ म पनि रिटायर भएर धेरै वर्ष भयो र त्यो बेलामा चाहिँ नि एउटा जस्ट एउटा मात्रै थटमा मात्रै भएको कुरा अहिले आएर यत्रो चाहिँ नि ग्रुपमा यत्रो भइसक्यो हरेक व्यक्ति जो हुनुहुन्छ दे हेभ डन समथिङ दे हेभ कन्ट्रिब्युटेड समथिङ फर टेलिमेडिसिन फर द नेसन र त्यो देख्न पाउँदा हामीलाई चाहिँ नि धेरै खुसी लागेको छ मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ र टेलिमेडिसिन इन नेपाल एन्ड वे अहेड टेलिमेडिसिन इन नेपाल त अब मैले धेरै भन्नुपर्ने केही पनि छैन यु हेभ अलरेडी सिन सो मच अफ प्रेजेन्टेसन सच ए नाइस थिङ सो मेनी थिङ्स टु सी सो मेनी थिङ्स टु हियर सो मेनी थिङ्स टु लर्न र यो धेरै चाहिँ नि खुसी लाग्यो यो सबै चाहिँ नि डिफ्रेन्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू के गर्ने कसो नगर्ने के गर्ने अनि मेरो चाहिँ नि यसमा धेरै भन्नु केही पनि छैन पहिले चाहिँ म मिनिस्ट्री अफ हेल्थमा थिएँ र त्यसमा बस्दाखेरि मैले आफ्नो जे कन्ट्रिब्युसन दिन सक्यो
मैले चाहिँ जानेको बुझेको कुरा आफूले सोचेको त्यसको सन्दर्भमा मैले बोल्न लागेको हुँ र यो चाहिँ नि हेर्नुभयो भने यस आई थिङ्क दिस इज क्वाइट सरप्राइजिङ यो कहिले भनेदेखि इफ यु सी द डेट 2007 मा म सोलुखुम्बुमा थिएँ I got transferred from Solukhumbu. I was there for 24 years. I got transferred from Solukhumbu to Ministry of Health. So then I thought, how there are my patients, they are biramihuru chan. Somehow they wanted to contact me. And how to contact? How they can contact me? भन्ने एउटा चाहिँ सोच एउटा कसरी चाहिँ तिनीहरुसँग उ गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सोच राख्दाखेरि then I designed this. यो चाहिँ नि एउटा मात्रै पहिले चाहिँ सोलुखुम्बु र मेरो मात्रै गरिरहेको थियो पछि चाहिँ यसो विचार गर्दाखेरि why not others can make use of this also for their patients भन्ने हिसाबले यो डिजाइन गरेको यो त रुरल हेल्थ अनलाइन नेपाल र धेरै वर्ष अगाडिको 2007 र त्यसमा त निकै सजिलो थियो पेसेन्टहरुबाट चाहिँ उनीहरुले चाहिँ त्यो पेसेन्टहरुले कन्ट्याक्ट गर्ने त्यहाँ डाक्टर हुन्छ कहिले पेसेन्ट हुन्छ उनीहरुले कन्ट्याक्ट गर्ने अनि हामीले जवाफ दिने यो गर्ने उ गर्ने भन्ने कुरा त्यसरी चाहिँ नि गरिन्थ्यो आई गट ट्रान्सफर टु काठमाडौँ काठमाडौँमा आइपुगेपछि चाहिँ नि काठमाडौँमा महावीर पुन डाक्टर साहबसँग भेट भयो उहाँ टेलिमेडिसिनको चाहिँ नि अभियन्ता उहाँले सुरु गर्नुभयो र चाहिँ नि धेरै ठाउँमा उहाँले चाहिँ म्याग्दीमा त्यो चाहिँ नि वाइफाईबाट त्यो गरेर गर्नुभयो काठमाडौँ मोडल हस्पिटलबाट चाहिँ यो के उसमा चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि उहाँहरूको दोलखा र अरू ब्रान्चेसहरूमा यो तराईतिर पनि कता ब्रान्चेस थियो उहाँहरूमा पनि उहाँहरूले पनि टेलिमेडिसिन एक किसिमको सुरु गरिसक्नु भएको थियो सिमिलरली धुलिखेल हस्पिटल त्यसो पनि उहाँहरूले पनि सुरु गर्नुभएको त्यो किसिमको सिचुएसन थियो त्यो बेला अनि म काठमाडौँ आइपुगेपछि आई बिकेम फोकल पर्सन अफ टेलिमेडिसिन यसले त खुब जानेको रहेछ ल यसलाई बनाइदियो फोकल पर्सन भनेर ल मलाई चाहिँ अल द वे उहाँ काठमाडौँबाट आए मलाई चाहिँ नि फोकल पर्सन बनाइदियो टेलिमेडिसिनको अनि त्यसपछि मैले के गरेँ भनेदेखि टेलिमेडिसिन 2000 टेलिमेडिसिन ओरिएन्टेसन वर्कसप राखेँ आफूले जे जाने टेलिमेडिसिन के हो अनि चेक लिस्ट अनि विभिन्न स्पेसिलिस्टहरूसँग बसेर चाहिँ एउटा फर्म बनाउने के गर्ने भनेर सबै उहाँसँग चाहिँ आइडिया लिएर चाहिँ डेभलप गरेँ टेलिमेडिसिन कसरी अगाडि बढाउने भनेर उहाँहरू विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरूसँग बसेर म आफै त विशेषज्ञ थिएन आई जस्ट टुक आइडियाज फ्रम एभ्री वान अफ देम अनि त्यसपछि हामीले टेलिमेडिसिन सुरु गऱ्यौँ यो टेलिमेडिसिन चाहिँ नि यो त्यो बेलामा दोज डेज वी डिडन्ट ह्याभ एनी internet connection. So what we did is, we did VSAT चाहिँ set up गर्यो यो सबभन्दा पहिले we have to start from the most remote part of the country भनेर चाहिँ नि remote district hospitals-हरुमा चाहिँ नि यो VSAT set up गर्यो किनभने इन्टरनेट त थिएन this was the only way so VSAT set up गर्यो त्यहाँनिर अनि त्यसपछि यसको कनेक्सन चाहिँ नि सेन्टर चाहिँ नि स्पेशलिस्ट सेन्टर चाहिँ पाटन हस्पिटल बनायो पाटन हस्पिटलको चाहिँ नि पाटन हस्पिटल मलाई अलि सजिलो थियो पाटन हस्पिटल इज मोर अर्गनाइज देन हुन त वीर हस्पिटल पनि राम्रै छ तर वीरमा चाहिँ नि मेरो अलि एप्रोच पुग्दैन थियो पाटनसँग अलिकति दोस्ती भएको हुनाले ल भाइ यहाँबाट गरिदिनुहोस् प्लिज भनेपछि उहाँहरूले स्पेशलिस्ट चाहिँ नि पाटन हस्पिटलबाट उहाँहरू 1 घन्टा दिनको बस्नुहुन्थ्यो स्पेशलिस्टहरू र चाहिँ यो जतिवटा ठाउँमा यो सेटेलाइट छ त्यहाँ राखेको छ त्यहाँको हरेक पेसेन्ट जस्तै गाइनीको एउटा गाइनीको कम्प्युटरमा आउने यो 20-25वटा भएको गाइनीको कम्प्युटरमा आउने चाहिँ अर्थोमा आउने सर्जरीमा आउने त्यहाँ 5-7-8वटा कम्प्युटर लाइनमा थियो अनि आफ्नो टाइममा आएर उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो र सबै हेरेर चाहिँ नि त्यसपछि चाहिँ कसैले केही सोध्यो भने जवाफ दिनुहुन्थ्यो त्यसरी चाहिँ नि हामीले यो चाहिँ टेलिमेडिसिन चाहिँ नि त्यो बेलामा चाहिँ सुरु गऱ्यौँ अनि बिस्तारै 2009 मा सुरु गऱ्यो 2011 मा चाहिँ हामीले यसको उद्घाटन पनि गर्यौँ चाहिँ नि रुरल टेलिमेडिसिन भने यो खासमा चाहिँ साक टेलिमेडिसिनको पनि आई वाज अल्सो फोकल पर्सन फर साक टेलिमेडिसिन र साक टेलिमेडिसिन पनि मैले 3-4वटा वर्कसपहरू एटेन्ड गरेँ पछि गएर र ग्रामीण यो दुईटा चाहिँ नि यो एकैचोटि चाहिँ उद्घाटन गर्यो त्यो बेलामा चाहिँ नि उहाँ
माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो उद्घाटन भाषणमा भन्नुहुन्थ्यो, डाक्टर साहब ल उद्घाटन चाहिँ गरिदिएँ है, पछिसम्म चल्छ चल्दैन त्यो चाहिँ थाहा भएन भनेर भन्नुभयो। अब त्यो चाहिँ अब मैले पनि ग्यारेन्टी लिने कुरा भएन। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ नि उ गऱ्यो। द्याट वाज 2013। 2011 मा भयो, 13 मा म रिटायर भएँ। 2013 मा म रिटायर भएँ। अनि त्यसरी रिटायर भएपछि यो डाक्टर शेर्पाको प्रोग्राम डाक्टर शेर्पा गइसक्यो। सो देयर वाज अ बिग ग्याप राइट फ्रम 2013 देयर वाज नथिङ। त्यो बेलामा हेलो हेल्थ भन्ने एउटा चाहिँ नि त्यो टोल फ्रीको लाइन पनि राखेको थियो, ताकि एनी टाइम 24 आवर्स एनी टाइम चाहिँ टोल फ्री एकजना मेडिकल अफिसरलाई कन्ट्याक्ट गर्न सकिने। दे क्यान कल एन्ड गेट सम एडभाइस फ्रम द मेडिकल अफिसर भनेर त्यो चाहिँ पाटन हस्पिटल हामीले वी टु पे अबाउट 60-70 lakhs पर इयर त्यो चाहिँ नि उ गरेर पाटन हस्पिटल राखेर पाटन हस्पिटलले यो चाहिँ नि एरेन्जमेन्ट। पछि गएर डाक्टर शेर्पा रिटायर भयो, यो कार्यक्रम पनि सबै भयो। इभन त्यो टोल फ्री पनि इट वेन्ट टु समबडी एल्स, पछि आएर कुनै आइएनजिओलाई। देन केम देयर वाज अ बिग ग्याप। तर त्यो ग्याप चाहिँ नि मिनिस्ट्री अफ हेल्थमा अरू उ गरिराखेको होला, तर टेलिमेडिसिन एज पर मिनिस्ट्रीको तर्फबाट चाहिँ केही पनि अगाडि बढेको चाहिँ मलाई याद भएन। इट्स अ बिग ग्याप। त्यसपछि आयो कोभिड आयो। त्यसपछि चाहिँ नेपाल चाहिँ के राष्ट्रपतिको प्रोग्राम भनेर ल टेलिमेडिसिन अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पनि आयो। टेलिमेडिसिन चाहिँ राष्ट्रपतिको के मुख्य कार्यक्रमको नि के भनेर चाहिँ सुरु भयो। त्यो आएर चाहिँ नि गर्यो। अनि डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेसमा बसेर फेरि गएर चाहिँ उहाँसँग कुरा गरेँ। सुरु गर्नु त गर्ने, कसरी गर्ने? समन हेज टु स्टार्ट फ्रम समवेयर। सो लट अफ अस आर्मी हस्पिटलबाट, पुलिस हस्पिटलबाट, टिचिङबाट डाक्टर साहब आउनुभयो, प्रदीप डाक्टर साहब आउनुभयो, थुप्रै हामी बस्यौँ। सो हाउ टु स्टार्ट, हाउ टु गो अहेड भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि चाहिँ के गर्यो भनेदेखि सबैले आफ्नो आफ्नो गरे। सबैले चाहिँ कोही अमेरिकाको, कोही क्यानाडाको, कोही कताको चाहिँ सफ्टवेयर आएर प्रेजेन्टेसन गरे। तर हाम्रो सोच के थियो भने वी डु आवरसेल्फ, हामी आफै बनाऊ। किनभने हाम्रो माटो सुहाउँदो, बिकज वी नो हामी कहाँ कस्तो खालको म्यान पावर छ, हामी कसरी गर्छौँ, हाम्रो सिस्टम हामीलाई थाहा छ। अमेरिकन सिस्टम अमेरिकनलाई थाहा छ, हाम्रो सिस्टम हामीलाई थाहा छ। वाइ नट वी डु इट आवरसेल्फ भनेर वी डिजाइन्ड आवर ओन सफ्टवेयर। इट टुक क्वाइट अ लङ टाइम। यो हामीले बनाएको सफ्टवेयर चाहिँ चलाउँ है भनेर चाहिँ त्यो कन्भिन्स गर्नलाई पनि मलाई धेरै समय लाग्यो र पछि चाहिँ कन्भिन्स भयो। अनि सफ्टवेयर चाहिँ इट्स ए सिम्पल सफ्टवेयर, नथिङ। मैले भन्ने हो भने जुन बेलामा मैले चाहिँ त्यो 2000 कुनै कतिमा सुरु गरेको थिएँ, इट्स नथिङ मच डिफ्रेन्ट फ्रम देयर, धेरै फरक छ। र त्यसपछि त्यो सफ्टवेयर चाहिँ हामीले 7वटा प्रदेशमा त्यो सफ्टवेयर 7वटा प्रदेशमा इन्ट्रोड्युस गरेँ। त्यो सफ्टवेयर के थियो भने सफ्टवेयरको डिटेल मैले यहाँ चाहिँ नि गर्न चाहिनँ। त्यसमा के थियो भनेदेखि प्रोभिन्स हस्पिटल चाहिँ एउटा हब हस्पिटल, 7वटा प्रदेशको 7 प्रदेश यो प्रदेश हस्पिटल चाहिँ नि एउटा हब हस्पिटल, त्यहाँ विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरू बस्नुहुन्छ। र त्यो हब हस्पिटल प्रदेश अन्तर्गतको 7वटा 10वटा 20वटा जतिवटा जिल्ला अस्पताल छ, अल द हस्पिटल, सबै हस्पिटलको बिरामीहरूको उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। प्रोभिन्सको चाहिँ नि डाक्टर साहबहरूले हेर्नुहुन्छ। कुन बेला हेर्ने, जुन बेला उहाँहरूको अफ टाइम हुन्छ, 1 बजीदेखि 2 बजे अथवा 2 बजीदेखि 3 बजे चिया कफी खाँदै एसीमा बसेर आरामसँग उहाँहरू रेस्ट पनि गर्ने, एट द सेम टाइम कम्प्युटरमा हेर्नुहुन्छ। द सफ्टवेयर वाज डिजाइन्ड इन सच ए वे, इट इज नट डिफिकल्ट एट अल। हिजो भन्नुहुन्थ्यो डाक्टर साहबहरूले गर्दैन, यो सबैले डाक्टर साहबले गर्दैन। नट ओन्ली इन नेपाल, नो वेयर इन वर्ल्ड दे डु इट। गर्दैन, डाक्टर साहबको फुर्सद पनि छैन। दे जस्ट गो अराउन्ड टकिङ, यसलाई यसो गर, उसलाई उसो गर, उसको काटिदेऊ, यसको जोडिदेऊ, द्याट्स वाट इट, एन्ड समबडी एल्स हेज टु राइट इट अफ। And it is same in Nepal also. They are so busy. They don't have time. They are not going to sit down and write down everything. र यो सफ्टवेयरमा के गरेको थियो भने जस्तै we write few things, name, age, sex, address, diagnosis, treatment, provisional diagnosis. These are all. त्यति हो, धेरै यसमा चाहिँ लेख्नु पर्ने छैन। त्यो त हामीले भर्ना गर्दाखेरि यो this is designed for especially for inpatients. We have to start from somewhere. Why not we start from inpatient, where the data is, everything is there. Outpatient में तो थुप्रो कुरो लेख्नु सबै कुरो त there are other things. I mean यो नै सबको छैन,
We can always add other things later. But to begin with, यसरी चाहिँ नि एउटा प्रदेशको अस्पतालको डाक्टर साहबले त्यहाँ चाहिँ 6-7 वटा विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरू बस्नुहुन्छ र उहाँको अन्तर्गत प्रदेश अन्तर्गतको जिल्लाहरू छ 12 वटा होला 14 वटा होला छ सबै गाइनीको गाइनीमा आउँछ सर्जनको सर्जरीमा आउँछ अर्को त्यसरी चाहिँ आफ्नो आफ्नो एक एकवटा कम्प्युटरमा आउँछ त्यो 14 वटा हस्पिटल छ भने पनि गाइनी सब्जेक्टको सबै एउटामै आउँछ अनि गाइनोकोलोजिस्ट यहाँ बसेर 1 घण्टा बसेर यसो स्क्रोल गरेर हेर्नुहुन्छ यु निड एनिथिङ कुनै हेर्नुपर्ने कन्डिसन छ भने उहाँले चाहिँ हेर्नुहुन्छ ओके आई वान्ट टु सी द्याट पेसेन्ट को छ तुरुन्त भिडियो कन्फरेन्सिङ हुन्छ तुरुन्त देन एन्ड देयर बिकज जिल्लामा पनि उहाँको स्क्रिनमा के देखिन्छ भने आज को डाक्टर साहब ड्युटीमा छ हु इज अन ड्युटी को स्पेसलिस्टहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ सबै त्यहाँ देखिन्छ र उहाँहरूले चाह्यो भने जिल्लाको डाक्टर साहबहरूले एनी टाइम त्यो बेलामा कन्ट्याक्ट गर्नु सकिन्छ र त्यसरी चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ के हो भने जिल्ला र प्रोभिन्सको कुरा भयो र यसले के गर्छ भनेदेखि जिल्लामा भर्ना भएको हरेक बिरामीहरू all the patients who are admitted at the district hospital, they get specialist advice, specialist attention, specialist supervision, whatever wording is suitable for them. Specialist, it might not be that suitable, but it's suitable. आपसमा बसेर कुरा गर्नुहुन्छ यसको डिसाइड सबैमा चाहिँ सबै हेरेर सबै गर्नुपर्छ भन्ने पनि चाहिँ देयर ओकेजनली सर्टेन केसेसमा स्पेशलिस्टको एटेन्सन चाहिन्छ यसरी चाहिँ 7 वटा प्रदेशमा त्यो सफ्टवेयरको चाहिँ हामीले एउटा प्रदेशमा 7 वटा प्रदेशमा गए त्यहाँ ट्रेनिङ सुरु गरे अनि जिल्लाको सबै जिल्लाको त्यो प्रदेश अन्तर्गतको जिल्लाको एकजना डाक्टर साहब मेडिकल अफिसर जो हुनुहुन्छ उहाँ आउनुहुन्छ एकजना त्यो डाटाबाट उ गर्ने मान्छे को हुनुहुन्छ उहाँ प्लस एकजना नर्स 3 जना चाहिँ नि डाकेर त्यो प्रदेशमा हामीले ट्रेनिङ दिएको सफ्टवेयर सब र सफ्टवेयरको ट्रेनिङ भन्दा पनि के हुन्थ्यो ट्रेनिङ कसरी यसलाई युज गरे इट्स नट डिफिकल्ट जसरी भर्ना गर्दाखेरि नेम सेक्स एड्रेस लेखिन्छ त्यो एउटा सफ्टवेयर हामीले प्रोभाइड गरे हुन्छ त्यसमा लेख्नुहुन्छ द्याट्स अल त्यो इट्स नट कम्प्लिकेटेड एट अल whoever can write एउटा डायग्नोसिस त कसैले लेख्नु पर्यो नेमेज त लेख्नु पर्यो त्यो लेख्ने मान्छेले त्यो सफ्टवेयरमै लेखिदिने त्यति गरे पुग्छ त्यति गरेपछि पुग्छ र चाहिँ नि त्यो प्रदेशबाट चाहिँ त्यो चाहिँ नि उहाँबाट चाहिँ नि कन्टिन्युअसली उ गरिराखेको हुन्छ अन टप अफ द्याट 24 आवर्स चाहिँ के एउटा एक्सेस छ भनेदेखि एउटा चाहिँ इमर्जेन्सीमा त्यो जिल्लामा जेसुकै इमर्जेन्सी होस् एनी टाइम 24 आवर्समा कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ स्पेसलिस्टले एडभाइस दिन्छ यसरी चाहिँ त्यो किसिमको त्यसरी मिलाएको थियो किनभने इमर्जेन्सी भनेको कुरो इट क्यान ह्यापन एनीवेयर एन्ड टाइमली इन्फर्मेसन भएपछि त्यसको लाइफ सेभिङ हुन्छ सो 24 आवर्स इमर्जेन्सी पनि एभाइलेबल गरेको थियो यो त 7 वटा प्रदेशमा गरेको मैले अहिले 1-2 वटा मात्रै उ गरेर चाहिँ देखाएँ सरी टु इन्टरप्ट सर टाइम अलिकति अनि मैले चाहिँ नि यो यही नै हो प्रोभिन्सियल हस्पिटलबाट डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल चाहिँ नि उ गर्ने प्रोभिन्सबाट डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा कनेक्सन गर्ने र यो चाहिँ नि त्यति मात्रै नभएर प्रोभिन्सबाट टर्सियरी हस्पिटल र यो सबै कनेक्सन यसको एउटा मात्रै फाइदा के छ भने डाटा छ यसमा हिजो कुरा आयो इफ वी डोन्ट ह्याभ एनी डाटा वी डोन्ट ह्याभ एनिथिङ वी माइट ट्रिट सो मेनी पेसेन्ट्स बट इफ इट इज नट रेकर्डेड द्याट डजन्ट मिन एनिथिङ बिकज वी हेभ नथिङ इन रेकर्ड सो दिस वान पर्टिकुलरली यसमा सब डाटा बस्छ तपाईँ त्यसपछि डेन्टलमा जानुहोस् डेन्टलमा गएको डाटा पनि बस्छ परि अर्थमा जानुहोस् त्यसको डाटा बस्छ हरेक चिज वेयरएभर ही गोज इभन टर्सियरी हस्पिटल पनि यसमा एट्याच छ किनभने उहाँ जहाँसुकै हाम्रो सिस्टमभित्र जानुहोस् सबै डाटा चाहिँ त्यसमा हुन्छ र यो एकदम चाहिँ नि एकदम सिम्पल छ अब यसमा रुल्स रेगुलेसन्स लगाएर पनि के त थुप्रै कुरा छन् तर मेरो भनाइ के हो भनेदेखि we have to take one step. 1,000 miles journey starts with one step. And this is the first step. हामी केही जादु गरिरहेको छैन we are not doing anything. There is nothing. We just take one step and this is very simple step. This is very simple step. र यो त के हो भनेदेखि हामी बाटो हिँड्ने त्यो गोरेटो खनेको जस्तो मात्रै हो
त्यसलाई हामी भोलि घोडा हिँडाउने हो कि त्यसपछि अलि ठुलो बनाएर ट्र्याक्टर हिँडाउने हो कि के हिँडाउने त होल वी हेभ होल लाइफ अहेड होल टाइम अहेड हामी त्यो गर्ने हो र यसरी चाहिँ नि त्यो प्रोभिन्समा आफ्नो कम्प्युटरमा बस्नुहुन्छ दे विल आन्सर हामीलाई के प्रब्लम भयो भनेदेखि यो सबै कुरो रेडी अनि यहाँ चाहिँ डाक्टर साहबहरू बस्नुहुन्छ 1 घन्टा बस्नुहुन्छ 1 बजीदेखि 2 बजीसम्म उहाँहरूले 17वटा जिल्लाको पेसेन्ट हेरे बापत उहाँहरूले 2000 दिनलाई हामीलाई केही अप्ठ्यारो छ दे आर गोइङ टु सी इच एन्ड एभ्री पेसेन्ट फ्रम सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स एकजना 1 घन्टा बसेर त्यति हेर्नुहुन्छ उहाँलाई 2000 दिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि मान्नुहुन्न हाम्रो समस्या त्यो हो मान्नुहुन्न हैन अब यस्तो सिचुएसनमा हाउ क्यान वी गो अहेड 2000 दिन हाम्रो एकाउन्टको कुरा गर्यो दे आर अलरेडी पेड व्हाई डु दे नीड टु बी पेड अगेन नो हाम्रो सानो चित्तले बोसो पाक्दैन भन्ने उखान छ तपाईको मासु बोसो भएको हुन्छ नि पोलेर खानु पर्यो भने ल यो त पग्लेर गयो यो त खतम भइहाल्यो नि भन्ने यस्तो खालको वी आर वर्किङ फर द कन्ट्री देशको लागि हो इफ वी स्टार्ट नाउ वी विल गेट समवेयर समटाइम इफ वी डोन्ट स्टार्ट वी डोन्ट गेट अब मैले चाहिँ यहाँ खासमा भन्नु खोजेको चाहिँ खासमा भन्नु लागेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिनिस्ट्रीको कोही हुनुहुन्छ होला भनेर हो द एलिफेन्ट अफ द हाउस एलिफेन्ट इन द रुम यो चाहिँ केही गर्नुपर्ने हो र अब यसमा एकछिन राख्छ मेरो अब जिल्लाको सबै पेसेन्टहरू बिरामीहरू जिल्लाको सबै बिरामीहरू चाहिँ नि स्पेसलिस्टले हेर्छ भन्नु चाहिँ सानो कुरा हो यो त धेरै ठुलो कुरा हो all the patients at the district hospital would be examined or supervised by the specialist. यो सानो कुरा हो होइन यो ठुलो कुरा हो if we are able to do this यो मलाई विश्वास छ इन्डियाबाट पनि हेर्न आउँछ श्रीलङ्का भुटान छरछिमेकी देशहरूबाट हेर्न आउँछ किनभने द काइन्ड अफ टेलिमेडिसिन वाट इज बिङ डन इन अदर कन्ट्री इज डिफरेन्ट वान यहाँ स्किनको कुरा भयो स्किनको मात्रै पर्टिकुलरली को निके अनि एउटा क्यान्सरको भयो क्यान्सर त्यसरी चाहिँ गइराखेको छ त्यसकारण यो किसिमको ओभरअल हेर्ने काम चाहिँ भइराखेको छैन अरू ठाउँमा वी क्यान स्टार्ट सरलाई क्लोजिङ गर्नको लागि रिक्वेस्ट गरेँ अब त्यसपछि चाहिँ नि अब उ छ अनि यहाँ चाहिँ EMR को कुरा आएछ EMR इज नट टेलिमेडिसिन EMR चाहिँ टेलिमेडिसिन होइन EMR भनेको के हो भने जुन चाहिँ हाम्रो फाइलमा बस्छ नि जुन चाहिँ फाइलमा यहाँ गएर कोठाभरि बस्छ त्यो चाहिँ कम्प्युटरमा बस्ने हो देयर इज नथिङ मोर देन द्याट सो लेट अस नट गेट कन्फ्युज्ड र अब यो पनि धेरै डिजिटाइजेसन अब यो त के यो त इन्टरनेटबाट चाहिँ नि च्याट जिपिटीलाई सोधेको उसले लेखिदियो मैले यहाँ टाँसेको हो I have no time to explain all these things. But this is very important. We got confused यहाँनिर कन्फ्युज हुने भइराखेको छौँ त्यसकारण चाहिँ यो कन्फ्युजन चाहिँ नहुँ र यो जुन चाहिँ यो जुन चाहिँ टेलिहेल्थ भन्छ नि विच इज क्लिनिकल केयर एन्ड एजुकेसन रिमोटली युजिङ टेलिकम्युनिकेसन हो होइन त्यसमा टेलिमेडिसिन चाहिँ नि खालि क्लिनिकल केयर मात्रै हो टेलिमेडिसिन चाहिँ क्लिनिकल केयर मात्रै हो है त्यसकारण चाहिँ नि टेलिमेडिसिन भनेको EHR पनि हो EMR पनि हो सबै आर हो अन टप अफ द्याट ट्रिटमेन्ट पनि हो अल द रेकर्ड वुड बी अन द होल त्यो उसमा त्यसमा हुन्छ त्यसकारण चाहिँ नि टेलिमेडिसिन अब टेलिमेडिसिनको हुनु त यहाँ थुप्रै कुरा छ त्यसमा टेलिमेडिसिन इज द ओन्ली वे के को लागि स्पेसलिस्ट सुपरभाइज्ड केयर चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा यदि गर्नुपर्छ भने इफ वी रियली वान्ट टु हेल्प दोज गाइज अप इन द माउन्टेन or wherever in a remote place. Telemedicine is the only way, and Nepal is so suitable, such a beautiful country, so suitable. It is सानो देश छ, it's not big thing. सानो छ, आरामसँग चाहिँ बनाए चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ. Why not we do it? Sir, closing को लागि रिक्वेस्ट गर्छु. मेरो अब टु मुभ अहेड चाहिँ नि यो सुरु गरिसकेपछि चाहिँ यही हो र त्यसपछि चाहिँ मेरो थ्याङ्क यू हो. थ्याङ्क यू सो मच फर योर पेसेन्स र चाहिँ यो टाइम दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू. धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब. सानो गल्ती मबाट सानो गल्ती होइन ठुलै गल्ती भएछ एक पेज चाहिँ बढी पल्टाएको छु सरको सेसन पछाडि रहेछ अगाडि ल्याएर तान्दैछु
त्यसको लागि माफ गरेँ। अब म रिक्वेस्ट गर्छु हाम्रो जीवनाथ अधिकारीज्यू जो चाहिँ इकोनोमिस्ट हुनुहुन्छ उहाँको प्रेजेन्टेसनको लागि, र प्रेजेन्टेसनकोमा चाहिँ के रिक्वेस्ट गरेँ भन्दाखेरि 5 मिनट समय दिएको छ र मेन चाहिँ हजुरको रेकमेन्डेसन्समा अलिकति टाइम बढी फोकस गरिदिनु भयो भने धेरैलाई सुन्ने मौका पाउनुहुन्छ होला। धन्यवाद। सो ओके, मैले एड्रेस केही नगरिकन सुरु गर्न चाहन्छु र थ्याङ्क यू फर द टाइम। र यहाँ के गर्न खोजेको छ भने बेसिकल्ली नेपालभरिको नेपालभरिको यो हेल्थ सेक्टरमा कति फाइनेन्सिङ गएको छ, कति फन्ड, पब्लिक फन्ड बेसिकली गएको छ, त्यसको चाहिँ सिचुएसन कस्तो छ र हाम्रो गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्ने हिसाबमा मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई फोकस गरिरहेको छु। र अब यो पोटेन्सियल डिजिटल हेल्थको कुराहरू धेरै आयो। हामीले चाहिँ यसमा यो सिस्टम, प्रोडक्सन सिस्टम, हेल्थको सर्भिस प्रोडक्सनको एफिसिएन्सीदेखि लिएर बेनिफिसियरिजको होइन एक्सेसिबिलिटी अनि इन्क्लुसिभनेस अनि फेरि इक्विटी कन्सर्न, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ पोटेन्सियल हुँदाहुँदै पनि हामीहरूले चाहिँ धेरै गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखिन्छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा 86.24 बिलियन यो 2024 को बजेट एलोकेसन भएको देखिन्छ। यो भनेको 4.6% अफ द टोटल बजेट अफ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल इन द फेडरल सिस्टम। र अहिले चाहिँ यसको यो सिचुएसन हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन ग्लोबल बेन्चमार्क छ, जति हुनुपर्थ्यो हेल्थ सेक्टरमा स्पेन्डिङ, पब्लिक स्पेन्डिङ, त्यो लेभलमा छैन। र यसलाई चाहिँ कसरी मतलब मोर युजफुल गराउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ कोर कन्सर्न रहेको छ। र अब यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म डिजिटल हेल्थको हिसाबले हेर्दाखेरि इन्फर्मेसन फेज हाम्रो 95 देखि यो खालको इमर्ज देखिरहेछ। अनि केही पाइलट प्रोजेक्टहरू नेपाल सरकारले इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। र अब अहिले चाहिँ फेरि इन्टिग्रेसन फेज होइन, यो कुराहरू चाहिँ इमर्ज भइरहेको देखिन्छ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ पोलिसीको हिसाबले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भर्सन 1 भर्सन 2 अहिले लेटेस्ट आइसकेको छ। यसमा हेल्थ सेक्टर भन्ने छ अर्को, अनि फेरि नेपाल हेल्थ सेक्टर स्ट्राटेजिक प्लान अनि ई हेल्थ स्ट्राटेजी, यो विभिन्न पोलिसीको कामहरू चाहिँ गभर्मेन्टले गरेको देखिन्छ। र यो चाहिँ मैले जुन डेभलप गरेको छु त्यसको लागि प्रयोग गरेको मेथोलोजी हो। र मैले चाहिँ गर्न खोजेको बेसिकली के छ भने नेपालको फेडरल गभर्मेन्टको बजेट कति छ, प्रोभिन्स, लोकल गभर्मेन्ट, डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूको बजेट, अनि फेरि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपका मोडलहरू केही, र उहाँहरूको चाहिँ टोटल फाइनेन्सिङलाई मैले चाहिँ कन्सिडर गरेर नेपालको हेल्थ सेक्टर फाइनेन्सिङ कस्तो छ त्यसको चाहिँ पिक्चर ल्याउट गर्न खोजेको हो। र अब यो चाहिँ हामीले कस्तो देख्छौँ भने अब एज अ इकोनोमिस्ट अब मैले देखेको चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सिङ चाहिँ अन्डर फाइनेन्सिङ भयो भन्ने कुरा त अघि मैले भनिसकेँ। त्यसको अलावा होइन हामीले चाहिँ 2 स्पिड डिजिटलाइजेसन, एउटा रुरल सेक्टरको स्पिड एउटा छ र अर्बन सेक्टरको स्पिड फरक छ, जसको चाहिँ कन्सर्न इक्विटी कन्सर्न जो हेल्थ सेक्टरमा हुनुपर्छ, एजुकेसन एन्ड हेल्थ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ इस्यु देखिन्छ। अनि अर्को चाहिँ इन्टरअपरेबिलिटीको क्राइसिस पनि देखिरहेको छ। एउटा हस्पिटलले जो सिस्टम बनाएको छ त्यो अर्कोसँग होइन त्यो मेस नखाइरहेको, अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले होइन हाम्रो रुरल एरियाहरूमा चाहिँ पावर आउटेजको कुराहरू अनि एक्सपेन्सिभ ब्रोडब्यान्डको कुराहरू चाहिँ इस्युहरू छ। त्यस्तै ह्युमन फ्याक्टरको डाटा रिपोर्टिङ चाहिँ राम्रो देखिन्छ, तर चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन सिस्टम होइन हाम्रो आफैले चाहिँ क्लिनिकल सर्भिस चाहिँ त्यति प्रोडक्सन गर्न सकिरहेको छैन, त्यो खालको सिचुएसन देखिन्छ। र बेसिकली 3वटा मैले चाहिँ पोइन्टहरू, एउटा चाहिँ रिलायन्स एन्ड डोनर। अब हाम्रो चाहिँ एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ पाइलट प्रोजेक्टको लागि चाहिँ फेल भइरहेको जस्तो देखिन्छ, किनभने सस्टेनेबलको इस्यु चाहिँ त्यो फन्डिङ सकिने बित्तिकै त्यो फाइनेन्सिङ सस्टेनेबिलिटी कन्सर्न राख्छ। त्यस्तै गरी बजेटरी ग्याप्स चाहिँ के देखिन्छ भने प्रोग्राम बेस्ड बजेटिङ छैन, अनि फेरि लाइफ साइकल कस्टिङको प्लान गरेको हुँदैन, अनि हाम्रो चाहिँ इन्सफिसियन्ट फन्डहरू चाहिँ होइन रिकरेन्ट कस्टमा सफ्टवेयरको लाइसेन्सको होस्टिङको साइबर सिक्युरिटीको कस्टहरू चाहिँ रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचरमा हेल्थ सिस्टमले प्लान गरेको छैन। सो यसको मतलब अझै बजेटरी ग्याप छ र यसको लागि हामीले काम गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ एउटा हो। र अडिट फाइन्डिङले जहिले पनि के भन्छ भने अन्डर युटिलाइजेसन एन्ड एबान्डनमेन्ट अफ सिस्टम वन्स एक्सटर्नल फन्डिङ इज इन्स। यो एक्सटर्नल फन्डिङ नभएपछि अब के भयो, जति काम गरेको थियो त्यो चाहिँ सबै अब
अब प्रब्लम भएर बस्ने त्यस्तो खालको सिचुएसन छ र हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ केही पार्टहरू चाहिँ बजेट इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो यो मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क जो नेसनल प्लानिङ कमिसनले त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट लाग्छ र फन्डको इन्स्योर गर्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो डिजिटल हेल्थ सब प्रोग्रामहरू चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौँ र फन्डको इन्स्योर गर्न सक्छौँ त्यस्तै बजेट सेयर यो मेन्टेनेन्स र साइबर सेक्युरिटीको कुराहरू होस्टिङको कुराहरूमा चाहिँ इन्स्योर गर्नु पर्यो रिकरेन्ट कस्टहरू चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स लगाएर थप्न लगाउन सकिन्छ त्यस्तै इन्टर अपरेटेबिलिटीको कुराहरू चाहिँ हैन जति हेल्थ फेसिलिटी छ ठुलो हस्पिटल छ त्यही अनुसारको र सानो छ त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ त्यो फन्डिङको पनि इन्स्योर गर्न सकिन्छ र फेडरल प्र्याक्टिसमा हामीले चाहिँ कन्डिसनल ग्रान्ट मोर युजफुल बनाउन आवश्यक छ किनभने लोकल लेभलले प्रोभिन्स लेभलले फेडरल फन्डहरू चाहिँ जो कन्डिसनल हुन्छ त्यस्तो कुराहरूमा धेरै इन्ट्रेस्ट नराखेको जस्तो सिचुएसन पनि देखिएको कुराहरू आउँछ र हामीले चाहिँ यदि केही कन्ट्रीहरूको इक्जाम्पल हेऱ्यो भने यो डिजिटल हेल्थमा फन्डिङ फाइनान्सिङ चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूले चाहिँ गभर्मेन्टको सिस्टमबाट दिइरहेको छ तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो अलि देखिएन त्यो एक्सप्लिसिट छैन सो नेसनल बजेट सिस्टममा नै हैन अनि डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ र अब एउटा सानो बाहिरबाट गर्नु भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ रवान्डा इन्डिया र घानाको केसहरूमा त्यो आएको छ सो त्यस्तै अब कन्क्लुजनको हिसाबले हाम्रो रिजल्ट चाहिँ अब यो ल्याक अफ भिजन होइन सरले अघि मिङ्ना सरले पनि भन्नु भिजन होइन तर अलाइनमेन्ट मिलिरहेको छैन फाइनेन्सिङको अलाइनमेन्ट त्यो कुराहरू देखिएको छ र सिस्टम सफ्टवेयर आई मिन गभर्नेन्सको पार्टमा स्टिल प्रब्लम छ वर्कफोर्स डेभलपमेन्ट जसले हेल्थ सर्भिसको प्रोडक्सन गर्छ त्यसमा चाहिँ विकनेस छ अब डिजिटल डिभाइड कुराहरू त डिमान्ड साइडको कुराहरूको त्यहाँ पनि इस्युहरू देखिन्छ र सस्टेनेबल फाइनेन्सिङको कुराहरू चाहिँ पोर्ट कन्सर्न छ र यसको चाहिँ एउटै सम्भव छ फिस्कल इन्टिग्रेसन थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद जीवनाथ सर एकदम प्रिसाइज र समयमै सिद्धाइदिनु भएकोमा यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय आई थिङ्क टेलिमेडिसिन सोसाइटी अफ नेपाल र डिजिटल हेल्थ फोरम नेपालले चाहिँ भविष्यमा यही विषयमा चाहिँ बृहत छलफल नै राख्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ यति भन्दै म नेक्स्ट प्रेजेन्टरकोमा गएँ र हाम्रो लोकेश गुप्ता सरलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहेँ उहाँको प्रेजेन्टेसनको लागि कृपया समय 5 मिनट मात्रै भएको हुनाले त्यही हिसाबले मेन रिकमेन्डेसन हजुरको कन्क्लुजनमा अलिक बढी फोकस गर्नु पायो भने सजिलो हुन्थ्यो थ्याङ्क यू भेरी मच आजको मेरो प्रेजेन्टेसन यो भर्चुअल केयर अफ फरेन इम्प्लोइड नेप्लिज एज इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमा रहेको छ अघिदेखि हामीले धेरैवटा प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ हेरिसक्यौँ जसमध्येदेखि बढी जस्तो चाहिँ हामीले के कुरा गऱ्यौँ नेपालमा जे जति काम भइरहेछ एन्ड इभन अर्बन एरियाज या रुरल एरियाजहरूतिर भनौँ हामीले टेलिमेडिसिन अर हेल्थ केयरलाई चाहिँ कसरी पहुँच गराउन सक्छौँ सो लाइक आई हेभ बिन वर्किङ फर मोर देन 2 decades इन आइटी इन्डस्ट्री म चाहिँ आइटी एक्सपर्ट हो एन्ड यसमा लाइक यो जिडिपी हेऱ्यो भने हामी नेपाललाई चाहिँ बढी जस्तो भन्ने बेलामा चाहिँ हामी कृषि प्रधान देश भनेर भन्छौँ तर करेन्टली यो डेटा हेर्ने बेलामा चाहिँ नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्नुभन्दा पनि रेमिटेन्स प्रधान देश भन्दाखेरि अझ बेटर साउन्ड गर्ला जस्तो फिल हुन्छ बिकज कृषिले हाम्रो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको अप्रोक्स 21.6% को हाराहारी एन्ड रेमिटेन्सले कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको 23.1%, विच इज अ ह्युज अमाउन्ट एन्ड यतातिर हामीले विदेशमा चाहिँ जति काम गरिरहेको छन् उनीहरूले मेडिकल ट्रिटमेन्ट नपाइकन या लाइफ गुमाउनु पर्ने चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ छन् त्यो विदेशमा हामी बसिरहेछौँ एन्ड बिरामी श्रामी केही पर्यो भने नर्मली नेपाल आएर फ्री ट्रिटमेन्ट गराएर एन्ड देन दे गो ब्याक टु अब्रोड बढी जस्तो त्यो चाहिँ ट्रेन्ड देखेछन् अहिले चाहिँ हामीले ओभरअल लस गरेको भनेको 2.8 बिलियन जति हामीले चाहिँ लस गरिरहेको छौँ एन्ड वाट वी थिङ्क लाइक अर्निङ डजन्ट मेक यु रिच बट सेभिङ मेक्स यु रिचर सो हामीले सेभिङमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ नि यति लस यो हामीले गुमाउनु भन्दा पनि यदि हामीले यसलाई जोगाउन सक्यौँ भने हाम्रो इकोनोमी अझ बेटर हुन जान्छ इन्स्टेड अफ अर्निङ वी वान्ट टु सेभ द लसेस वी डोन्ट वान्ट टु स्पेन्ड अन मच अन द्याट सो यसमा चाहिँ यो स्पिन एनालाइसिस यो फ्रेमवर्कहरू चाहिँ हामीले चाहिँ ट्राई गरेको थियौँ यसमा चाहिँ यो सिचुएसन प्रब्लम इम्प्याक्ट यो इम्प्लिकेसन एन्ड निड रिलेटेड केही सर्टन डेटा एनालाइसिसहरू यहाँनिर छ सो म यसमा पनि डिटेल गइनँ सायद हामीसँग टाइम पनि धेरै छैन सो मोरलेस मैले आफ्नो पेपरमा चाहिँ यो सबै चिज चाहिँ कभर गरेको छु म सिधै यो कस्ट बेनिफिटमा चाहिँ पुगेँ कस्ट बेनिफिटमा लाइक टोटल लाइफ अर्निङ अप्रोक्स हाम्रो $2.8 बिलियन जति छ एन्ड इस्टिमेटेड
लाइक यो भर्चुअल केयरहरूमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हेऱ्यो भने 5,600 देखि लिएर 7,400 करोड यो यति चाहिन्छ। कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसहरूमा हेऱ्यो भने 15:1 अर 20:1 हामीले यो बेनिफिट चाहिँ दिन सकिन्छ। यसको डेटाहरू चाहिँ यो रिसर्च पेपरहरूमा चाहिँ मैले सबै चिज डिटेलमा कभर गरेको छु। एन्ड फरेन एक्सचेन्ज प्रोटेक्सन यो रेमिटेन्सहरूमा चाहिँ जे जति आइरहेको छ हामीले लस गरिरहेछौँ। यो डेटा लिने बेलामा चाहिँ 1 लाख जतिको डेटा लिएर हामीले ओभरअल यो रेमिटेन्सको आइरहेको पैसाहरूलाई चाहिँ या मेडिकल हेल्थमा जति एक्सपेन्सेस भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ कसरी सेभ गर्न सक्छौँ त्यो पार्टहरू चाहिँ यहाँ डेमोन्स्ट्रेट गर्न खोज्यो। यसको लागि चाहिँ यो अघि पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ के छ भने एआई इथिक्सहरू इक्विटी रिस्कहरू। यसमा नर्मली हेल्थ केयरमा हामीले सबभन्दा बढी डराउनु पर्ने चिज भनेको हाम्रो डेटा सिक्युरिटी। एन्ड डेटा सिक्युरिटीको पार्टमा हेर्ने बेलामा नेपाल वाट आई फिल वी आर नट रियली सिरियस अन इट। इभन हामी यहाँ आउने बेलामा पनि डोरमा चाहिँ सबैजनाको नाम इमेल एड्रेस फोन नम्बर एउटा पेपरमा चाहिँ लेखिरहेको थियौँ। एन्ड आई वाज रियली वरिड हाउ इज माई सिक्युरिटी मेन्टेन्ड। मेरो नम्बर र मेरो इमेल आइडी भयभरको सबैजनासँग सेयर भइरहेको छ विदाउट माई कन्सर्न। सो वी आर भेरी जब नर्मल त्यो पर्सनल डेटामा चाहिँ यदि हामी त्यति कन्सर्न छौँ भने आफ्नो हेल्थ केयर रिलेटेड डेटामा चाहिँ अझ कति कन्सर्न हुनुपर्ने। यसमा चाहिँ यो तिनवटा पार्टहरूलाई गभर्नेन्स इन्क्लुजन एन्ड एक्सेस ग्यापहरूको पार्टहरू को चाहिँ यहाँ थोरै चाहिँ कुरा गरेछु मैले। गभर्नेन्स पार्टमा पनि केही सर्टन नियमहरूमा चाहिँ पोलिसिजहरू रिलेटेड चाहिँ केही चेन्जेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होला। एन्ड इन्क्लुजनमा एड्रेसिङ ल्याङ्ग्वेज एक्सक्लुजन साउथ एसियन कन्ट्री कन्ट्रिब्युट्स 4.2% अफ ग्लोबल एआई ट्रेनिङ डेटा। यसमा हामीले जे जति डेटाहरू लिइरहेको हुन्छन् त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ एआई ट्रेन गर्नलाई पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। ग्यापिङहरूमा चाहिँ मिटिगेट यो रुरल एन्ड अर्बन चाहिँ बाहिर र नेपालको हेऱ्यो भने 43% र यहाँ 78%को रेसियोमा चाहिँ आउँछ। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। लाइक virtual care is a high return economic infrastructure. It protects remittance and prevents poverty by transforming health protection from a welfare cost into a strategic investment भनेर यति भन्दै म यही सुझाउँछु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू लोकेश सर। म समयको मध्यनजर गर्दै म अर्को प्रेजेन्टेसनमा गएँ। सन्तोष खनालजीलाई मैले अगाडि प्रेजेन्टेसनको लागि निमन्त्रणा गर्छु। सर पनि समयको एकदम सर। Thank you, Nitin sir, and respected all on the dashboard and respected all on the hall. समयको पाबन्दीलाई हेर्दै म एकदम छिटो आफ्नो केही कुराहरू चाहिँ यहाँ राख्छु। हामीले हिजोदेखि डिजिटल हेल्थ अनि डिजिटाइजेसन हेल्थ वर्कफोर्स भनेर कुराहरू गरिरहेका छौँ। हामीले निकै धेरै एप्लिकेसनहरू पनि कुरा गऱ्यौँ, टेक्नोलोजिजका कुराहरू गऱ्यौँ। जस्तो हामीले EMR, EHR भनेर कुरा गऱ्यौँ, टेलिमेडिसिन भनेर कुरा गऱ्यौँ। कति त हामीले टेलिमेडिसिन र टेलिकन्सल्टेसनका कुराहरू गरिरहेका छौँ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो वर्डहरू चाहिँ युज हुँदाखेरि साटिएको हो कि जस्तो लाग्छ। हामी टेलिमेडिसिन भनेको र टेलिकन्सल्टेसन भनेको अलिकति फरक छ कि जस्तो लाग्छ। म विशेष गरी टेक्निकल फिल्डको हो, म हेल्थ फिल्डको होइन। तर मैले आफूले हेर्दाखेरि म कता कता म यहाँ अहिले आउँदा हेल्थ फिल्डकै हुँ कि जस्तो पनि लाग्छ। अनि त्यही हेल्थ फिल्डको कुराहरूलाई चाहिँ मैले टेक्निकल्ली कसरी प्रेजेन्ट गर्न सक्छु भन्ने कुराहरूमा चाहिँ आज मेरो प्रेजेन्टेसन फोकस रहन्छ। यहाँ द निड फर डिजिटल हेल्थ इन नेपाल भनेको छ। अब यसको अपरिहार्यताको बारेमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब कसैलाई नि मैले भनिरहनु पर्दैन। वी अल नो द्याट हामी ट्रान्सफर्म चाहिँ डिजिटल हेल्थले चाहिँ वर्ल्ड नै ट्रान्सफर्म भइरहेको अवस्थामा नेपाल मात्र अछुतो रहन त सक्दैन। अनि EMR, EHR टेक्नोलोजीको कुरा गरिरहेको छ। कसले बनाउँछ त यो टेक्नोलोजी? यो टेक्नोलोजी बनाउने को त? हेल्थ फोर्सले हेल्थका कुराहरू गर्ने। यहाँ जति पनि डाक्टर साहबहरू आउनुभयो अथवा पब्लिक हेल्थबाट आउनुभयो, जति पनि डाक्टर साहबहरू आउनुभयो सबैले कुरा गर्नुभयो हेल्थ डेटा। अब यहाँ IT फिल्डबाट आउनुभएकोले एल्गोरिदमका कुराहरू गर्नु होला। हेल्थ फिल्डकै सरहरूले पनि कुरा गर्नु AI भनेर कुरा गर्नुभयो। त्यो AI चाहिँ कहाँ गएर राख्ने हो, AI कसरी बनाउने हो, त्यो कुराहरू चाहिँ कसले गर्छ त? केही त चाहिएला, कहीँ त संरचना चाहिएला। त्यसकै कुरालाई लिएर चाहिँ
हामीले चाहिँ यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ यो टेक्नोलोजी र हेल्थलाई ब्लेन्डेड कोर्सको रूपमा चाहिँ बनाउनको लागि र हेल्थ फोर्स डेभलप गर्नको लागि चाहिँ के कुराहरू चाहिन्छ भनेर हामीले स्टडी गरेको थियौँ। यो 2013-14देखि नै काठमाडौँ युनिभर्सिटीले चाहिँ स्टडी गरिरहेको थियो। हामीलाई टेक्निकल इस्युजहरू छ, अपरेसनल, स्ट्राटेजिक, क्लिनिकल, एजुकेसनल, इथिकल, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यो डिजिटल हेल्थ स्किल व्हिल बाट चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ। हामीलाई चाहिएको के, हामीले डेभलप गर्न खोजेको के, यही कुराहरू चाहिँ हामीले विशेष गरी काठमाडौँ युनिभर्सिटीले चाहिँ सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको थियो। 2013देखि यो हेल्थ र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई एउटै सिराबाट चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामी कोसिसरत थियौँ। हामीले धेरै अध्ययन पनि गऱ्यौँ। नेपाल बाहेक बाहिरका कन्ट्रीहरू, साउथ एसियन कन्ट्रीहरू र युरोपमा पनि हामीले पुगेर कसरी हामी यो हेल्थ र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई एउटै ब्लेन्डेड कोर्सको रूपमा डेभलप गर्न सकिन्छ भनेर वर्कआउट गऱ्यौँ। र त्यसमा चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीले पायनियर रोल चाहिँ 2022बाट खेल्यो। 2022मा आइसकेपछि काठमाडौँ युनिभर्सिटी लन्च मास्टर्स इन हेल्थ इन्फर्मेटिक्स प्रोग्राम। क्यापेसिटी हामीले 20 बनायौँ। हामीले त्यति बेलाको अवस्थामा मास्टर्स लन्च गर्दाखेरि पहिला हामीले गर्नुपर्ने ब्याचलर इन हेल्थ इन्फर्मेटिक्स हो, बट वी डु नट ह्याभ द वर्कफोर्स, पढाउने मान्छे पनि छैन। सो हामीले त्यहाँबाट तयार गऱ्यौँ कि माथिबाट चाहिँ हामीले तयार गऱ्यौँ। टप डाउन अप्रोचमा चाहिँ हामीले पहिला मास्टर्स इन हेल्थ इन्फर्मेटिक्स भनेर ओपन गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले एप्लिकेसन आह्वान गर्दाखेरि वी आर भेरी मच ह्याप्पी द्याट many of the applications were there requesting for the admission, and we take only the 20 of the candidate. Then after त्यसको 2 वर्षपछि हामीले ब्याचलर इन हेल्थ इन्फर्मेटिक्स भनेर खोल्यौँ। अहिले 2टै ब्याचहरू रनिङ भइरहेछ। मास्टर्सको हामीले 4वटा ब्याच हामीले ओपन गरि 4वटा ब्याच भइसकेको छ भने ब्याचलरमा 2वटा ब्याचहरू ओपन भइरहेछ। त्यसै गरी हाम्रो पिएचडी इन हेल्थ इन्फर्मेटिक्स पनि छ। पिएचडी इन हेल्थ इन्फर्मेटिक्स चाहिँ मेसिनले छोएको पेसेन्टलाई अथवा मेसिनले डिटेक्ट गरेको पेसेन्टको एक्चुअल डेटा चाहिँ दूर दराजमा कन्सल्टेसनमा बस्नुभएको कन्सल्टेन्टहरूले प्राइमरीली नै हेर्न पाउनु भने त्यो राम्रो होला। त्यो किसिमका प्रविधिहरू कसरी बसाउन सकिन्छ, सिग्नल प्रोसेसिङका कुराहरू के गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा पनि हाम्रो रिसर्च भइरहेछ। अर्को अब डक्टर्सको ह्यान्डराइटिङ इज द मोस्ट इलिजिबल ह्यान्डराइटिङ भनेर भनिन्छ हैन। अनि त्यसमा डक्टरले लेख्नुहुन्छ, फार्मेसीमा गयो, फार्मेसीले बुझ्दैन, फार्मेसीले अगाडिको अक्षर पढेर सिम्टम हेरेर एज अ डक्टर उसले औषधि प्रिस्क्राइब गर्छ। कति राम्रो हुन्थ्यो होला त्यो चाहिँ डक्टरले यदि राम्रोसँग लेखिदिनु भयो, बुझिने गरी लेखिदिनु भयो भने त हामी एज अ आइटी प्रोफेसनल केही कामै हुँदैन थियो होला। तर हामीले चाहिँ डक्टरले लेखेको ह्यान्डराइटिङलाई चाहिँ रिकग्नाइज गर्ने सिस्टमहरू पनि डेभलप गरिरहेका छौँ। डक्टर्स ह्यान्डराइटिङ रिकग्निसन सिस्टमहरू जसले चाहिँ वर्कआउट गर्छ। त्यसको जहिले पनि त्यसमा चाहिँ फेरि हामी इम्प्रोभाइजमेन्टका ठाउँहरू चाहिँ राखिरहेकै हुन्छौँ, किन 100% सोल्युसन चाहिँ त्यसमा पनि आउँदो रहेछ। अनि यो सँगसँगै हामीले सर्ट टर्म कोर्सेसहरू, वर्कसपहरू, सर्टिफिकेसन
अथरहरूको कन्सेन्ट लिएर उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन अथवा एब्स्ट्राक्ट चाहिँ हामीले वेबसाइटमा राख्न सक्यौँ भने यहाँ जति कुराहरू हामीले सुन्न पाएको छैनौँ, उहाँहरूले भन्न पाउनुभएको हामीले कति इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ त्यो कुरा चाहिँ पछि हामीले पढ्न पाउँथ्यो होला सायद। त्यति एउटा रिक्वेस्ट गर्दै यो सेसन चाहिँ यहीँ अन्त्य भएको उ गर्छु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you so much to our valuable speakers for such insightful presentations. And now I would like to call Dr. Subhash Prasad Acharya, the Hospital Director of Teaching Hospital, on the stage to present token of love to our speakers and chairpersons. We're having a short tea break of 5 minutes and we'll be shortly starting the next sessions. So I request all the participants to bring your tea inside of the hall and be seated on your respective seats. We'll see you soon. Thank you.
change management, challenges and opportunities in digital transformation in health, and how to make it simple. This interactive session brings together senior leaders, policymakers, clinicians, and experts from across the health and digital sectors. The session will be moderated by Dr. Uday Koirala, representing the Telemedicine Society of Nepal, Dr. Pramendra Prasad Gupta, and Mr. Sanjay Podel, representing the Digital Health Forum Nepal. I kindly invite our moderators to take over the session and lead this important discussion. And with this, we also have the chairpersons for this session. May I please request the presence of Dr. Sanjeev Upreti. He's one of our chairpersons for this session. Dr. Upreti is a senior consultant orthopedic and trauma surgeon with over 25 years of clinical experience and a pioneer leader in digital health in Nepal. With a rare dual expertise in orthopedic surgery and health informatics, he has played a transformative role in advancing healthcare digitization, EMR systems, and AI-driven clinical innovation. He serves as Chief Medical Information Officer at Vishayak, has advised WHO Nepal on national digital health strategy, and is widely recognized as a pioneer of digital health and AI in Nepal. May I please request Dr. Sanjeev Upreti to be here on the stage with us. Joining our esteemed line of chairpersons, we have Dr. Bhawan Koirala, a pioneering cardiothoracic surgeon and healthcare leader, renowned for performing Nepal's first open-heart surgery in 1997, has personally performed or supervised over 14,000 heart surgeries. He has served as an executive director of Shahid Gangalal National Heart Center, transforming it into a leading cardiac care institution, and has chaired the Nepal Medical Council. A social reformer and advocate for equitable healthcare, he champions affordable healthcare and child health initiatives, including the Kathmandu Institute of Child Health. May I please request Dr. Bhawan Koirala to take his seat on the dais. We will now be moving towards our interactive leadership session moderated by Dr. Uday Koirala, Mr. Sanjay Podel, and Dr. Parmendra. Thank you. Joining the amazing lineup of our chairpersons, we also have Dr. Subhash Prasad Acharya, the Hospital Director of Teaching Hospital. May I please request him to also join the esteemed panel of chairpersons on the stage. And taking forward, I have Dr. Uday Koirala for this session. Thank you, and signing off. Thank you. So, without delay, I would like to start the session. Everyone was asking, what is this? We don't have panel, we don't have speeches, we don't have a theme. So what is this? So actually it's a chiagaf. हामी क्यान्टिनमा बसेर जो कुरा गर्छौं नि, it should be open. What are the problems? Problems के छ? Problems मात्र भनेर भएन, we have to take out the solution. एकले अर्कोलाई जस्तो इन्जिनियरले डाक्टरलाई गाली गर्यो, डाक्टरले इन्जिनियरलाई गाली गर्यो, that will just continue. So we have to find the solution ताकि आजको 6 महिनापछि चाहिँ ओके यो डाइरेक्सनबाट चाहिँ हामी, किनभने every hospital we ask, every hospital we go, every healthcare delivery system we go, there is problem. र त्यो प्रब्लमबाट त we have to come out. That is why this is very open interactive session. So please एकले अरूलाई ब्लेम लगाउने खालको चाहिँ केही पनि नगर्दिनुस् र सोलुसनको कुरा, if you have problem then you have to find the solution. यहाँ हामीसँगै EMR मै एक्सपर्टहरु पनि हुनुहुन्छ, उहाँले वर्षौं मेहनत गरेर काम गर्नुभएको छ, वर्षौं मेहनत गरेर चाहिँ त्यो प्रोडक्ट चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ, अनि हामी चाहिँ 2 दिनमै त्यसलाई चाहिँ जज गर्दिन्छौं राम्रो नराम्रो, राम्रो युज पनि नगरिकन। भने त्यो जज गर्नलाई हामी आफू उपयुक्त छौं कि छैनौं? हामी हेल्थ केयर प्रोवाइडरले त्यसको नलेज हामीले आफैले लिनलाई, बुझ्नलाई, त्यो बारेमा कति चाहिँ त्यसको ज्ञान हासिल गर्यौं र त्यो कमेन्ट गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु पनि, हाम्रो डिजिटल हेल्थ लिटरेसी के छ त भन्ने कुराहरु पनि आउनु पर्यो र उहाँहरुले चाहिँ के गर्दैदेखि हामीलाई सजिलो हुन्छ त भन्ने कुरा पनि आउनु पर्यो र चेन्ज नै नहुने हो त हामी जे छ त्यसैमा रहिराख्ने हो त भन्ने कुराहरु पनि सोच्नु। यदि हामीलाई नचाहिने हो भने ओके,
कति कन्ट्रीहरूले जस्तो ल्याङ्ग्वेज चाहेन नि त उनीहरूले इङ्ग्लिस चाहेन भने इङ्ग्लिस चाहेन भने हामीलाई डिजिटल हेल्थ चाहिएन भने वी क्यान से द्याट तर हाम्रो केही न केही फरवर्ड वे फरवर्ड त हुनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ यो इन्टरेक्टिभ इट इज भेरी ओपन इन्टरेक्टिभ सेसन बट वी मस्ट कम आउट विथ सम सोल्युसन इन थाहा छैन 1 आवरमा के होला तर एटलिस्ट केही पोइन्टहरू होला र वी Telemedicine Society of Nepal and Digital Health Forum Nepal will take it as a declaration र चाहिँ will try to find the solution र मलाई थाहा छ यहाँ भगवान सर हुनुहुन्छ उहाँले वर्षौँदेखि चाहिँ यो EMR-मा काम गरिरहनु भएको छ तर पनि इज फेसिङ प्रब्लम त्यस्तै गरी चाहिँ सुभाष सर हुनुहुन्छ टिचिङ हस्पिटलमा कतिवटा चाहिँ EMR-हरू चेन्ज भइसकेको छ हैन एउटा राख्यो अर्को राम्रो होला कि भन्यो तर देयर इज अलवेज प्रब्लम त्यो प्रब्लम के हो त हामीले चाहिँ के चाहेको अथवा उहाँहरूले जो आइटी स्पेसलिस्टहरू हुनुहुन्छ अथवा हेल्थ आइटीको स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँले के दिन सक्नुहुन्छ कसरी दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ वे आउट होस् भनेर र डाक्टर प्रमेन्द्र गुप्ता एन्ड सञ्जय दे विल बी हेल्पिङ मी टु मोडरेट दिस सेसन थ्याङ्क यू फर्स्टमा चाहिँ आई वुड लाइक टु इन्भाइट आवर आइटी Director from Ministry of Health and Population, Mr. Suraj Prakash Aryal. उहाँले चाहिँ उहाँको आफ्नो अहिलेसम्म जुन गर्नुभएको एक्सपिरियन्स र वे फरवर्ड मिनिस्ट्रीले के चाहिँ प्लानिङ गरिरहेको छ भन्ने कुरामा छोटोमा एकचोटि बताइदिनुहुन्छ ओके मिस्टर सुरज प्रकाश आर्याल ओके थ्याङ्क यू डक्टर सो सबभन्दा पहिला मैले मेरो स्लाइड चाहिँ स्टार्ट नै योबाट गर्दैछु अलिकति ट्रेडिसन हामी सधैँ चाहिँ थ्याङ्क यू चाहिँ लास्टमा भन्छौँ तर यो थ्याङ्क यू चाहिँ म सबभन्दा पहिला नै भन्न चाहन्छु यो थ्याङ्क यू चाहिँ मैले यहाँको पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई भनेको कि त्यसको काम चाहिँ अर्गनाइजर्सहरूले गर्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ यो थ्याङ्क यू चाहिँ अर्गनाइजर्सहरूलाई भनेर भनेको छु किनभने दे गेभ मी अ चान्स टु कम टु दिस स्टेज एन्ड लिसन टु अल अफ यु सो यसले चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि यहाँ जुन यो मल्टी स्टेक होल्डर्सहरूको मास छ त्यो मासमा चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट भ्युजहरू हेर्न पाएँ डिफ्रेन्ट आइडियाजहरू हेर्न पाएँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ च्यालेन्जेसहरूको बारेमा थाहा पाउनु पाएँ होइन सो यहाँ लट अफ डिफ्रेन्ट एक्सपर्टाइज हुनुहुन्छ एकाडेमियाज हुनुहुन्छ प्रोफेसनल्स हुनुहुन्छ रिसर्चर्सहरू हुनुहुन्छ बिजनेसबाट हुनुहुन्छ होइन यस्तै गर्दै कोही सर्भिस प्रोभाइडर्सहरू हुनुहुन्छ सो सबैजनाको तर्फबाटको भ्यू के हो त डोनर्सहरूको भ्यू के हो त उहाँहरूको चाहिँ के छ भन्ने कुराहरू पार्ट चाहिँ मैले यहाँ आएर मैले हेर्न पाएँ सो थ्याङ्क यू चाहिँ यो चाहिँ अर्गनाइजर्सहरूको लागि चाहिँ सो for me it's really been a great honor and it's really great experience for me to come here and listen to all of your ideas and as someone who is from the Ministry of Health and Population and who most of you are expecting to address your concerns, I'm here right now not to give you a solution right now. अहिले भर्खरै म के सल्युसन लिएर आउँछु भनेर भनेको त होइन but still I am here and I want to say that I have heard this event and I have gained a lot of things that I need to consider while doing my work at my workplace. So त्यसको लागि चाहिँ फेरि पनि अग्नाले फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहे मैले सो हाम्रो कामहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मिनिस्ट्रीमा चाहिँ वी आर मोर कन्सर्न विथ सो अरू केही पनि होइन मैले धेरै स्लाइड्सहरू पनि के बनाएको पनि छैन सो मेरो काम भनेको के हो भने अहिले चाहिँ हामी चाहिँ मिनिस्ट्री चाहिँ हामी के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि एउटा नेसनल इन्टिग्रेटेड डिजिटल हेल्थ पोलिसीमा काम गर्न खोजिरहेको छौँ सो हामीले केही टाइम पहिला डिएचएसमा गएर हामीले हेल्थ डेटा गभर्नेन्सको चाहिँ लेजिस्लेटिभ ग्याप्सहरू पोलिसी ग्याप्सहरू के छ भनेर पनि स्टडी गरेको थियौँ अहिलेको हाम्रो यो मासमा चाहिँ हामीले आएर धेरै फेस गरेको धेरैजनाले हेरेको भनेर भनेको पनि यही नै हो पोलिसिजहरू गभर्मेन्टले चाहिँ पोलिसीबाट कसरी हेल्प गर्छ त च्यालेन्जहरू इस्युजहरू के छ त्यो इस्युजहरूमा चाहिँ हरेक स्टेक होल्डरले चाहिँ के हेर्न कसले के चाहिरहेको छ त भन्ने कुराको पार्ट नै त्यो पोलिसीले एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो भएको भएर के हो त भन्दाखेरि अहिले हिजो हामीले चाहिँ आफ्नो प्यानलमा चाहिँ फ्रेगमेन्टेड साइलो सिस्टम्सहरूको बारेमा कुरा गरेको थियौँ तर त्यो मात्रै होइन प्रब्लम अरू पनि धेरै कुराहरू प्रब्लमहरू होला सो त्यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ नेसनल डिजिटल हेल्थ पोलिसीले कसरी कभर अप गर्छ त सो हाउ डज दिस पोलिसी एड्रेस अल द कन्सर्न्स द्याट अल डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्स आर ह्याभिङ फ्रम द आउन पर्सपेक्टिभ सो त्यो कुरालाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हामी के गर्न खोजिरहेको छौँ भन्दाखेरि एउटा युनिक डिजिटल आइडेन्टिटीमा काम गर्न खोजिरहेको छौँ नेसनल हेल्थ आइडीको रूपमा चाहिँ
जसले चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअललाई चाहिँ आफ्नो इन्डिभिजुअल हेल्थ प्रोफाइल चाहिँ क्रिएट गर्न सकोस् र त्यसबाट चाहिँ आफ्नो जुन पर्सनल हेल्थ जुन रेकर्ड छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि राखेर आफ्नो सिरिज अफ मेडिकल हिस्ट्रीदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ इन्डिभिजुअली बेनिफिट गर्न पाओस्, त्यो एउटा पार्टमा हामी काम गर्न खोजिरहेको छौँ। नेक्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कोर नेसनल रजिस्ट्रीहरूलाई पनि हामीले सेटअप गर्न खोजिरहेको छौँ। त्यसैको चाहिँ एज अ सपोर्टर अथवा एज अ इनेबलको रूपमा चाहिँ जसमा हामीले अब हेल्थ फेसिलिटी रजिस्ट्रीहरू हुनसक्ला, वर्कफोर्स रजिस्ट्रीहरू जुन अहिले पनि छ हामीसँग छ, तर त्यसलाई कम्प्लिट कसरी गर्ने त्यो पार्टमा हामी पोलिसीमा काम गर्न खोजिरहेको छ भने अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि वी वान्ट डेटा टु मुभ फ्रम वान प्लेस टु अनदर, नट द पेसेन्ट्स। सो त्यो काम गर्नको लागि हामीले इन्टरप्रेटेबिलिटी डिफाइन गर्नुपर्ने छ, त्यसको लागि चाहिने स्ट्यान्डर्ड्सहरू हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड्सहरू हामीले नर्मली हामीले HR7 फायर भनेर भनिरहेको छौँ, तर ती स्ट्यान्डर्ड्सहरूमा हामीले डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजीहरू हामीले कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने पार्टमा हामीले अहिले हेरिरहेको छौँ। मिनिस्ट्रीमा हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन इन्टरप्रेटेबिलिटी ल्याबोरेटरी भनेर हामीले बनाएको छौँ, इन्स्टिट्युट बनाएको छौँ, जसले मात्रै यसमा काम गरिरहेको छ। तर त्यो गर्दाखेरि एक्जिस्टिङ अहिले हेल्थ केयर सर्भिसहरूमा हस्पिटल्सहरूमा चाहिँ के छ त सिनारियो, सो त्यहाँ के च्यालेन्जेस छ, मैले केही कुरा इम्प्लाइ गर्न खोजेँ भने त्यहाँबाट चाहिँ फेरि के इस्यु आउन सक्छ त, त्यो कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो यो मासमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ एज अ IT director in Ministry of Health and Population, I think the intellect of this mass is the exact intellect that I would like to have on my side while doing this job. So त्यसको लागि चाहिँ I'm here. So हाम्रो काम भनेको चाहिँ के हो भने गभर्मेन्ट, हेल्थ केयर प्रोभाइडर्स, हेल्थ वर्कफोर्स, सिटिजन्स, टेक्नोलोजी एन्ड पार्टनर्स सबैजनालाई चाहिँ कोलाबोरेट गरेर चाहिँ एउटा डिजिटल हेल्थ पोलिसी बनाऊ नेसनल भनेर भनेको छौँ। सो द वर्किङ अन द्याट। सो मैले यहाँ यति मात्रै भन्न आएको हो कि हाम्रो जुन तपाईँहरूको यदि पनि सजेसन्सहरू केही छ भने चाहिँ यो IT.director@msp.gov.np यसमा चाहिँ प्लिज गिभ आइडियाज, किनभने सबैले भन्न नपाउनु हुनसक्छ। सो सडन कतिजनाको चाहिँ मनमा केही आइडियाजहरू हुनसक्ला होइन। सो दे माइट स्पिक अप इन दिस फोरम, बट यु क्यान राइट मी एट दिस इमेल एड्रेस। सो आई विल इन्स्योर द्याट दिज आइडियाज एन्ड दिज सजेसन्स विल बी टेकन केयर अफ वाइल डुइङ दिस थिङ्स। अरू तरिकाले पनि हामी पर्सनली मिनिस्ट्रीमा आएर पनि हामी त्यसमा डिस्कसन पनि गर्न सक्छौँ। सो आई बी ओपन, किनभने जति सक्यो धेरै स्टेक होल्डर्सहरू कन्सर्न लिन सक्यो भने हामीले पोलिसीलाई चाहिँ इन्टिग्रेट तरिकाले राम्रोसँग बनाउन सक्छौँ भन्ने हो। सो यति चाहिँ मैले भने तपाईँहरूलाई। सो अर्को चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि यो सँगसँगै अब यो सेसन पनि हाम्रो स्टार्ट हुँदैछ। सो यो नट एज अ IT डाइरेक्टर फ्रम द मिनिस्ट्री, बट नर्मली एज अ पर्सनली हामी जुन डिजिटल हेल्थमा काम गरिरहेको छौँ। सो डिजिटल हेल्थ एक्चुअली यसको चाहिँ बेनिफिसियरीजहरू को हो त होइन। सो आई थिङ्क वी निड टु स्टार्ट डिस्कसन रिलेटेड टु दिस अल्सो होइन। डिजिटल हेल्थ एक्चुअली ल ग्रो भयो, सो हु आर द बेनिफिसियरिज, गभर्मेन्ट हो कि, क्लिनिसियन्स हो कि, पेसेन्ट्स हो कि, अथवा चाहिँ अरू एडमिनिस्ट्रेटर्सहरू हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि अल्टिमेट हामीले जति पनि कुरा गरिरहेको छ क्लिनिसियन्स दे आर मोर रेजिस्टेन्ट टु युजिङ द डिजिटल टेक्नोलोजिज भनेर कुरा गरिरहेको छ हामीले। पेसेन्ट्स दे आर नट लिटरेट, दे आर नट टेक सेभी टु युज द डिजिटल सिस्टम्स। यो सबै हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी डिजिटल हेल्थमा चाहिँ ग्रो किन गर्न खोजिरहेको छौँ त फेरि होइन, हामी लेटेस्ट टेक्नोलोजिज गर्ने भनेर भनिरहेको छौँ, कुरा गरिरहेको छौँ। सो त्यो हो भने एउटा क्वेसन चाहिँ अराइज हुँदो रहेछ होइन। सो आर वी ट्राइङ टु ग्रो द डिजिटल हेल्थ फर आवर बेनिफिट, बट क्लिनिसियन्स एन्ड पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्न सक्छौँ युज गर्नको लागि, वाइ आर द रेजिस्टिङ होइन। वी आर ट्राइङ टु बिल्ड ग्रेटर डिजिटल सिस्टम्स, गुड EMRs होइन। एट द एन्ड अफ द डे द क्लिनिसियन्स दे आर हेजिटेन्ट टु युज द्याट सिस्टम, सो वाइ इज इट ह्यापनिङ। सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छौँ त त्यसो भने। अहिले दिउँसो चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन आएको थियो यता इन्डियाबाट, सो त्यो प्रेजेन्टेसन इट वाज भेरी नाइस। त्यसले चाहिँ अलिकति इन्साइट्सहरू चाहिँ दिएको छ हामीसँग। त्यो एउटा कुरा चाहिँ हामीसँग अलिकति डिस्कसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हामीले पेसेन्टको थ्रुबाट, पेसेन्टको आइबाट, किनभने यो मासमा हामी स्टेक होल्डर्समा चाहिँ एउटा स्टेक होल्डर छुटेको भनेर भनौँ, किनकि पेसेन्ट्सहरू चाहिँ दे क्यानट बी हियर होइन। सो उनीहरूको एउटा पर्सपेक्टिभ हुन्छ। सो उनीहरूकोमा के हो त, उनीहरूको चाहिँ थट्स प्रोसेस के हो त यो प्रश्न भन्नेमा चाहिँ हो। सो त्यो कुरालाई पनि हामीले एड्रेस गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सो हामीले चाहिँ अर्को पनि मैले यसमा जोड्न खोजेँ। सो मिनिस्ट्री अफ हेल्थले अहिले अर्को पनि कुरा गर्न खोजिरहेको छ, त्यो भनेको चाहिँ नेसनल हेल्थ इन्फर्मेसन सिस्टम अथवा चाहिँ त्यो बनाउन खोजिरहेको छ। तर यो भनेर भनेको मिनिङ चाहिँ इट्स नट अ सेपरेट सिस्टम, वी आर नट ट्राइङ टु क्रिएट आवर अन सिस्टम्स होइन। हामीले कुरा गरेर हुन्छ हेल्थ मिनिस्ट्रीमा चाहिँ 72वटा सिस्टमहरू छ, इन्डिभिजुअल रनिङ भनेर भन्ने कुराहरू पनि भएर हुन्छ, केही फरक पर्दैन। 720वटा पनि हुनसक्छ, देयर नो लिमिटेसन टु द्याट, किनभने टेक्नोलोजी ग्रो हुँदैछ होइन, नयाँ नयाँ सिस्टम्सहरू आइरहेको छ, नयाँ नयाँ प्लेयर्सहरू हुन्छ मार्केट्समा, सबैजनाले चाहिँ आफ्नो तरिकाले सिस्टम बनाइरहनु भएको छ भने इट्स ओके गुड होइन। इफ द्याट हेल्प्स द डिजिटल इको सिस्टम द्याट्स गुड। तर पनि के हो त भन्दाखेरि वी वान्ट अ स्ट्यान्डर्डाइज फर्मेट होइन, वी डु नट वान्ट टु
drive some vehicle in the road, but we want to ensure that the drivers that are driving in the road, they feel safe, they feel coordinated. So हाम्रो अब्जेक्टिभ भएर भनेको मिनिस्ट्रीमा चाहिँ पोलिसीको थ्रुबाट अथवा नेसनल हेल्थ इन्फर्मेसन सिस्टमको थ्रुबाट चाहिँ के भन्दाखेरि यो सबै कुराहरूलाई कनेक्ट गर्ने वी हेभ टु हामीले चाहिँ एउटा इन्टरअपरेबल एउटा फ्रेमवर्क बनाउने जुन फ्रेमवर्कमा चाहिँ जसुकै सिस्टम होस् तर के हो त दे क्यान सेयर द डेटा इन द्याट सिस्टम सो द्याट के हो त इन्डिभिजुअल हेल्थ प्रोफाइलको कुराहरू सक्सेसफुल हुन सकोस् नेसनल आइडेन्टिटीको थ्रुबाट हामी सबैलाई कनेक्ट गर्न सकौँ सो त्यो कुराको पार्टमा चाहिँ हामी काम गर्न खोजिरहेको छौँ सो त्यो पार्टमा तपाईँहरूको पर्सपेक्टिभबाट मैले फेरि पनि सजेसन दिन खोजेँ र अनि अर्को एउटा ओके सो अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ मैले फ्लोरमा चाहिँ जस्ट यसै राख्न खोजेको के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पेसेन्टको डेटाको क्वालिटी पेसेन्ट केयरको क्वालिटीसँग क्वान्टिटीलाई कम्प्रोमाइज गरिरहेको छ कि रहेको छैन त्यो कुरा पनि एउटा आउँछ होला किनभने बिरमा अथवा कतै जहाँ हामीले कुरा गऱ्यौँ अनि एमा सिस्टम राख्नु पऱ्यो भने क्लिनिसियन्सहरूको मेजर रेजिस्टेन्सको कुरा चाहिँ के हुन्छ सिस्टम चल्दा ढिलो हुन्छ अफकोर्स ढिलो हुन्छ तर सिस्टम चलाउँदाखेरि फाइदा हुन्छ भनेर भने त्यो फाइदा चाहिँ पेसेन्टलाई हुन्छ अथवा क्लिनिसियन्सलाई हुन्छ त्यो त हामीले हेर्नु पऱ्यो सो त्यसमा रेजिस्टेन्स आउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्ने त अब नम्बर अफ पेसेन्ट्स चाहिँ धेरै सर्भ गर्नु हाम्रो अब्जेक्टिभ हो या चाहिँ जति नम्बर अफ पेसेन्ट छ त्यो पेसेन्ट्सलाई चाहिँ क्वालिटी हेल्थ केयर दिनु चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ हो त्यसमा कम्प्रोमाइज कुन लेभलसम्म गर्न सकिन्छ होला त्यो पार्ट पनि मेबी पार्ट अफ डिस्कसन भयो भने त्यसलाई चाहिँ डिजिटल हेल्थको यो कुराले चाहिँ कसरी एड्रेस गर्न सकौँला त हामीले भन्ने कुरा पनि डिस्कसन भयो भने आई थिङ्क द्याट बी रियली फ्रुटफुल सो यति भन्दै म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो थ्याङ्क यू चाहिँ यो अडियन्सलाई सो थ्याङ्क यू सो मच फर बेयरिङ विथ मी फर दिस टाइम थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू सुरज सर यो इन्टरेक्टिभ सेसन चाहिँ सबैजना बोल्ने हो म चाहिँ सुरुमा अब चेयरपर्सनबाट नै बोलाउँछु डाक्टर भगवान पहिला मैले इन्ट्रोडक्सन गरिराख्नु पर्दैन अहिले एकदमै हाम्रो देशले चाहेको जुन चाइल्ड हेल्थको लागि चाहिँ उहाँले यति मिहिनेत गरिरहनु भएको छ कि यति मिहिनेत म फोन गर्न पनि उहाँलाई डर लाग्छ कि यति उहाँको चाहिँ त्यो केएसको जुन अहिले बनिरहेको हस्पिटललाई चाहिँ अहिले अलिकति अगाडि बढाउनुको लागि एकदमै मिहिनेत गरिरहनु छ थ्याङ्क यू भगवान सर र त्यहाँ पनि अहिले इएमआर चाहिँ अब झापामा त सुरु गरिसक्नु भएको छ त्यहाँ पनि चाहिँ सुरु गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको पर्सपेक्टिभबाट इएमआर किनभने वी आर ट्राइङ टु कनेक्ट द डट्स यो टेलिमेडिसिन सोसाइटी र डिजिटल हेल्थ फोरमले चाहिँ के गर्ने हो भने हस्पिटल कम्पनीज त्यसपछि एकाडेमिक्स सबै र गभर्मेन्ट सबैलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर यसलाई कसरी चाहिँ एउटा सक्सेसफुल वेबाट छिट्टो चाहिँ हामी त्यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा जान सकिन्छ भन्ने कुराको नै यो इन्टरेक्सन र डिस्कसन गर्न खोजेको र त्यसलाई नै त्यो हामी डिक्लेरेसन बनाएर त्यसलाई नै हामी फेरि मिनिस्ट्रीमा जान्छौँ फेरि चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा जान्छौँ भनेदेखि मैले चाहिँ भगवान सरको अलिकति सुन्न चाहेँ हस् थ्याङ्क यू सर र सोल्युसन विथ सोल्युसन सरले देख्नु भएको प्रब्लम र सोल्युसन चाहिँ भनिदिनु होला हस् धन्यवाद डक्टर उदय and thank you for inviting me and thank you for giving me this position to chair यहाँ सुरजजीले प्रेजेन्ट गर्नुभएको मलाई एकदमै एप्रिसिएट गर्नु मन लाग्यो धेरै जसो कुराहरू त्यही छन् यो टेलिमेडिसिन अथवा डिजिटाइजेसन इन हेल्थ इन ए बिगर सेन्स हामीले छलफल गर्न थालेको त 25 वर्ष जस्तो लेट 90s देखि नै अलिअलि रिमोट कन्सल्टेसन्सहरू हामीले युनिभर्सिटीबाट सुरु गर्थ्यौँ अनि इट हेज बिन ग्रोइङ फेरि सधैँ यति नेगेटिभ हामी नहौँ कि केही पनि भएको छैन खालि विखण्डीकृत मात्रै छ हुँदै भएन गर्नु पर्यो त्यो भाष्य पनि नगरौँ देयर हेज बिन लट अफ चेन्ज ओभर लास्ट 20 years अनि अलमोस्ट एभ्री हस्पिटल नाउ हेज एटलिस्ट डिजिटल रेकर्ड अफ डेमोग्राफिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ डेटा फाइनेन्सियल डेटा होइन त्यसपछि फार्मेसी र इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टहरू एचआरको म्यानेजमेन्टहरू योसम्म त अलमोस्ट अल हस्पिटल्स आर युजिङ वाट इज नट ह्यापनिङ इज द रियल in depth electronic medical record and then go on to the digital health system. How can we improve the care of people at remote sites including inside the hospital using digital transformation हैन त्यो ग्रोथमा छ भाइ अलिअलि कोसिसहरू भएको छन् मैले देखेका केही त्यो क्रममा देखिने केही समस्या च्यालेन्जेस र त्यसको सल्युसन भनौँ न उदय डाक्टर साहबले भने जस्तै पहिलो कुरो चाहिँ हामीलाई खास जान्न धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ अब चाहिन्छ इन्फर्मेसन यु गाइज किप क्रिएटिङ इन्फर्मेसन यु सो मेनी टेक्निकल गाइज सो यु डु इट द्याट इज नेसेसरी तर त्यो नलेज ग्याप भन्दा पनि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन साइन्समा प्रब्लम छ क्या हामीसँग चाहिँ फर्स्ट अफ अल आई रियलाइज पछि आएर
To cut the long story short, पैसा लाग्छ यसमा. Digitization costs money. मैले अहिले पहिला खालि मागे यिनीहरूसँग मैले सित्तैमा मागेको होइन, यो राख्दैन भयो. Come on, I was so stupid to do that. Not that I'm going to pay you more now. तर I realized that it costs money, it costs people, energy, time. Once, that's what we don't realize. किनभने के को लागि यो त कापी कलमले लेखे पनि हुने, यो कम्प्युटरमा लेख्नलाई मात्र त्यत्रो पैसा भने जस्तो सिम्प्लिस्टिक थट प्रोसेस धेरैमा आउने रहेछ. त्यसैले पहिलो कुरा के बुझौँ भने, if you want to improve the quality of care standards, generally speaking, that would cost money. But netma, that will save more money भन्ने कुरा हो. That will produce more benefits. त्यो चाहिँ रियलाइज गर्न अलिकति लङ्गर टर्म सोच्ने र अलिकति दूरदृष्टि राख्ने मान्छे पनि चाहिन्छ, लिडरसिप पनि चाहिन्छ, एन्ड प्र्याक्टिसनर्सहरू पनि चाहिन्छ. मैले देखेको चाहिँ अर्को प्रब्लम भनेको कमिटमेन्टको. हामीले जहिले पनि क्लिनिकल साइडबाट टेक्निकल टिमलाई दोष दियो, यो मिलेन त्यो मिलेन, हामीले भने जस्तो हुँदै भएन, यता पनि आउन्न त्यता पनि आउन्न. आई थिङ्क प्रब्लम इज इन आवर सेल्भ्स द्याट वी डोन्ट वान्ट टु युज इट. We're not ready to use it. We're not ready to give time to make it happen, make it usable. Problems छन्, मलाई थाहा छ टेक्निकलिटिज भित्र एकदमै युजर अनफ्रेन्डली सिस्टम्सहरू छन्, जसले गर्दा इट टेक्स मोर टाइम देन म्यानुअल पेपर रेकर्ड्स भन्दा बढी लाग्ने. डिजिटल रेकर्ड गर्नलाई चाहिँ सिचुएसन्सहरू आउँछन्. तर पनि जेनरली स्पिकिङ इट्स अ पुअर कम्प्लायन्स अन द साइड अफ क्लिनिसियन्स एन्ड हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स. के बहाना गरेर त्यो. And I tell you, sorry, I'm a doctor, त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी म आफै पहिला लिएर तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु. हामीले कहिलेकाहीँ त्यो गजमेजङै गर्न चाहन्छौँ. क्लिन भयो भने हिसाब किताब सबै फर्स्टआउट हुन्छ, त्यही देखिन्छ, लफडा पनि देखिन्छ, समस्या पनि देखिन्छ, सबै त्यहाँ आउँछ. And a lot of times we want to keep it fuzzy. And I think there is something cooking underneath. फेरि बाहिर गएर डक्टरहरूलाई गाली गर्दैन हेर्नु होला तपाईँहरूले होइन. तर भन्न खोजेको चाहिँ we need to be that open कि look, we want to be transparent. जे लेख्छौँ जानेको लेख्छौँ, गल्ती जे पाए त्यो लेख्दैनौँ भन्ने हो भने चाहिँ डिजिटल रेकर्ड इज द बेस्ट वे टु डु इट. एन्ड आई थिङ्क देयर इज सम प्रब्लम देयर. नाउ कम्प्लायन्स चाहिँ ल्याउनुमा हेर्नुहोस्, अमेरिका जस्तो त्यत्रो एडभान्स देश, म 98मा पुग्दाखेरि एउटा दुईवटा हस्पिटलमा मात्रै फुल्ली डिजिटाइज हेल्थ रेकर्ड सिस्टम थियो. एन्ड आई वाज इन वान अफ दोज. म त खत्तम, म त केही पनि गर्न नसक्ने, केही पनि नहुने. बट द प्रब्लम वाज त्यो पेपर वर्क भन्ने हुँदैन थियो. You had to learn it, die, leave, or whatever you want to do, but get it done. There's no choice. अनि त्यो सिकाउने 5 दिनको कोर्सै राखेको थिएँ before we joined as a residents and fellows. So तर पछि आएर long after त्यसको पछि कति 4मा 5मा कहिले mandate गरे. So imagine it's a hard thing. त्यहाँ पनि थुप्रो इन्सेन्टिभको प्रोसिड्युर्सहरू राखेर पनिस गर्ने धेरै कानुनहरू लिएर आएर हेल्थ केयरको चाहिँ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन भएको धेरै पछि हो त्यहाँ पनि. त्यसैले यो चाहिँ इट विल टेक टाइम. त्यसको लागि चाहिँ कमिटमेन्ट अन द पार्ट अफ द गभर्मेन्ट, अन द पार्ट अफ द इन्स्टिट्युसनल लिडरसिप, एन्ड अभियसली एट द पार्ट अन द साइड अफ द क्लिनिसियन्स एन्ड द क्लिनिकल लिडरसिप यो चाहिन्छ. किनभने इभेन्चुअली वी विल रियलाइज द्याट दिस डिजिटाइजेसन विल हेल्प एभ्रीबडी, हेल्प सेभ मनी, हेल्प सेभ लाइफ्स, खर्च घट्छ. And then you become smarter eventually because your results will be expressed in accurate way. Research गर्न सजिलो हुन्छ and दुनियाँमा आफूले गरेका काम expose गर्न सजिलो हुन्छ. Only those who would like to hide the work would not like to use this. I think compliance को कुरामा चाहिँ it has to be a way of incentives and a way of disincentives. Now मैले धेरैचोटि सोचेँ भने यो इन्सेन्टिभ चाहिँ यो त अब it has to be a way of writing. मलाई अहिले एउटा स्टोरी याद आउँछ, तपाईँलाई भनौँ. धेरै वर्ष भइसक्यो यो काममा लागेको. 2002-03 तिरको कुरा होला. I was the chief of गङ्गालाल. मसँग एकजना अफिसर हुनुहुन्थ्यो. This guy was really lousy. भने म त के पनि नआउने, टिप्पणी लेख्ने नआउने, नोट लेख्ने नआउने, नेपाली पनि नआउने, इङ्ग्लिस पनि नआउने. But he was an officer. अब sorry, forgive me if somebody kind of correlates with somebody, त्यस्तो केही छैन. तर पनि मैले यो राम्रो इक्जाम्पल दिनको लागि भनेको. And I was fed up. I said, man, come here. अब उपरान्त तपाईँलाई कहाँ कोर्स गराउनु पर्छ, कति पैसा लाग्छ कम्प्युटर ट्रेनिङमा. ब्याक इन 2003-04 है यो चाहिँ. वी स्पोन्सर. जानुहोस् 2 हप्ता छुट्टी, 3 हप्ता छुट्टी, म तपाईँलाई काज पठाइदिन्छु.
अब उपरान्त म कहाँ नेपालीमा टाइप गरेको बाहेक कुनै कागज तपाईँ गर्न नआउनुहोस् न त तपाईँलाई म सस्पेन्ड गर्छु गेट द हेल आउट हियर एन्ड यु टेक एज मच मनी यु वान्ट बट यु लर्न एन्ड कम ब्याक त्योभन्दा अगाडि नेपाली हातले लेख्न नआउने इङ्ग्लिस पनि नआउने के पनि नआउने मान्छे 3 हप्तापछि त मजासँग चाहिँ नेपालीमा टाइप गरेर डिजिटल कम्प्युटर टाइप गरेर लिएर आयो साथीले सो हियर यु गो यु क्यान डु इट नसक्नु भन्ने के हुँदैन इट्स जस्ट द्याट यो लिनियन्स अल्छीपना नन कम्प्लायन्स दिस इज आवर काइन्ड अफ कल्चर अल्सो त्यसैले समटाइम्स अब त्यस्तो खाले इन्फोर्स त सधैँ गर्नु सकिन्न होला बेटर वे कुड बी द्याट रिपोर्टिङमा खेल्नु पर्यो मेरो विचारमा मिनिस्ट्री अफ हेल्थलाई मेरो सुझाव अहिले एउटा सजिलो सुझाव के हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रा मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन टुल्सहरू सबै इनपुट बेस्ड छन् क्या मैले धेरैचोटि आउट फोरममा भनेको छु आज यसलाई चाहिँ तपाईँले पनि रेकर्डमा राखेर दिनुभयो दिनुहोस् अब चाहिँ हामीले इन डेप्थ रिपोर्टिङ गर्ने म्यान्डेट गर्नुपर्छ पैसा दिनलाई बजेट दिनलाई इन्सेन्टिभाइज इन्स्टिट्युटहरूको त थुप्रो पैसा छ नि त अनि आउटपुट मात्रै होइन कतिजना बिरामी हेऱ्यो भने के मतलब हुन्छ मतलब छ त्यहाँ काम पऱ्यो ठिकै छ बट देन रिजल्ट्स निकाल्नु पऱ्यो नि त कम्प्लिकेसन्स कति छन् त्यो भित्रको मर्बिडिटी के छ डेथ एक्चुअल कति हुन् त्यसको रिजनिङ के हो I mean, we know there's morbidity, mortality meetings are भइरहनु पर्यो हो now I think it's time to make our institutions reporting not only the outputs but also the outcomes त्यो भनेको खास क्वालिटी अफ केयर देखिने इन्डिकेटर्स चाहियो अच्छा त्यसो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यो गर्नलाई डिजिटल नभइकन तपाईँले खासै निकाल्न सक्नुहुन्न सो एन्ड देन दोज हु डु अ गुड जब इन्सेन्टिभाइज देम त्यसमा त पैसा दिन गाह्रो भएन यहाँ त डाक्टरले यो त कस्तो भने यो त हातले लेखे बराबर हो नि कम्प्युटर चलाउनु भने अब त कम्प्युटर चलाएको बापत पैसाले भन्नु त भएन नि त्यसैले आई थिङ्क देयर इज अ वे टु improve the compliance in the institution and as I said I think there has been significant change and there are too many competitors here हैन त्यो पनि एउटैले पर्फेक्ट सोल्युसन दिन नसकेर होला जहिले पनि मेडिसिन एउटाले राम्रो काम गरेन भने धेरै अप्सन्सहरू आउँछन् डायग्नोसिस गर्दै हुन सकेन भने धेरै प्रोभिजनल डायग्नोसिस आउँछ हाम्रो so I think this might be one but this is a process some good ones will evolve I think fundamental problem अर्को मैले देखेको चाहिँ one of the key problems चाहिँ एकदमै एक्सक्लुसिभ custom designed software तपाईँले बनाउनु भयो भने and that does not become replicable त्यो त टेम्प्लेटहरुमा बनाउनु पर्दो रहेछ कि अहिले हामी kind of struggle गरिरहेको छु त्यहाँ चाहिँ एकदम एक्सक्लुसिभ राम्रो बनाइदियो but it was only for one but now you have your patient population is different and you need to kind of rewrite readapt everything so त्यसैले I think मिनिस्ट्रीले अहिले भन्नुभएको सूरजजीले भनेको कुरा एकदम ठिक के हो भने मिनिमम स्ट्यान्डर्ड सेट गरिकन अनि त्यो टेम्प्लेट चाहिँ नि एउटा बनाएर त्यति चाहिँ इन्फोर्स गर्ने बनाउनु पर्छ होला but then every hospital is free to develop its own database अर्को तरिकाले गर्न सकिन्छ तर मिनिमम सेट्स अफ स्ट्यान्डर्ड्स चाहिँ इन्फोर्स हुनु पर्यो अब यो क्रस कनेक्टिभिटीको कुरा त उहाँले धेरै भनिहाल्नुभयो आई थिङ्क हेर्नुहोस् मलाई चाहिँ त्यो कुरा ठिक हो पहिला हामी लेट्स क्रस द ब्रिज when we get there पुल त्यति बेला पार गर्ने हो जति खोला छेउ पुगिन्छ अब पहिलेदेखि पुल पार गर्ने भने उफ्रिनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन I think we are still struggling in an earlier phase of growth. Not that it's wrong. चाहिन्छ अहिले नै हुँदाखेरि पनि चाहिन्छ. And then you're actually doing it. Ministry is already doing HMIS मा reportable indicatorsहरू छन्. खालि तिनीहरू न्यारो ब्यान्डमा छन्. त्यसलाई अलिकति ब्रोड बनाउनु पर्ने छ. अलिकति त्यो तरिकाले जाने हो. त्यसैले इन्टरकनेक्टिभिटी इज गुड. आज देशभरिका अड्डाहरूको अस्पतालहरूको एकै ठाउँमा सबै आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन because it just simply probably is little too much for now. We can take it easy. गर्ने अलि बिस्तारै बिस्तारै. But intra-institutional clarity चाहिँ चाहियो र त्यहाँ डकुमेन्टेसन रेकर्ड्सहरू चाहिँ चाहियो मलाई यिनै कुराहरू छन् हैन त्यसमा खास इम्प्लिमेन्टेसन कमिटमेन्टकै कुरा हो अप्पर माथिल्लो लेभलदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल लेभलको चाहिँ कुरा हो र मलाई लाग्छ यस्तै छलफलहरूबाटै हामीले आजको थीम वाज भेरी नाइस एन्ड आई थ्याङ्क द अर्गनाइजर्स फर किपिङ द टपिक सिम्पल मेक इट सिम्पल धेरै कम्प्लिकेटेड साइन्स सेयर गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्न हेर्नुहोस् त्यसले जति सिम्प्लिफाई गर्न सक्यो त्यति इम्प्लिमेन्टेबल हुन्छ सो आइम ह्याप्पी द्याट दिस साइज अफ आइटी एक्सपर्ट्स क्लिनिसियन्स युजर्स आर हियर योभन्दा फुल थियो होला दिउँसो त इट्स गुड अब यो सबैलाई सिम्प्लिफाई गरिकन युनिफर्म बनाएर इम्प्लिमेन्टेबल मोडलहरूमा चाहिँ अलिकति हेर्नुहोस् यो एक्सर्साइज गर्ने आइटीहरू आफै ठुल्ठुलो कम्प्लेक्स बनाउने तर नेसनल लेभलमा चाहिँ अलिक सिम्प्लिस्टिक बनाएर चाहिँ युजेबल बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ हस् थ्याङ्क यू भगवान सर त्यसै गरी हाम्रो चेयरपर्सन डाक्टर सुभाष हि इज अलवेज सो हम्बल है हामीले चाहिँ
रिक्वेस्ट गऱ्यो भने अब एकदमै बिजी सेड्युलमा पनि उसले एन्सर गरेकै हुन्छ, फोन उठाएकै हुन्छ, मेसेज गरेकै हुन्छ है। र चाहिँ अहिले पनि आई नो हि इज भेरी बिजी होइन, र देयर आर सो मेनी वर्क्स, त्यसमा पनि आएर सो विल लिसन हिम। एन्ड देन अहिले अब त्यहाँ पनि कस्तो छ भने म पनि कुनै कुनै उसमा चाहिँ इएमआरहरूमा एडभाइसमा चाहिँ इन्भल्भ भएको थिएँ, र टिचिङमा पनि इट्स सो डिफिकल्ट त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई। अहिले फेरि अब अहिले नयाँ अभ्यास भइरहेको छ, र टिचिङमा यदि इएमआर सक्सेस भयो भने देन हाम्रो सायद भनौँ नेपालमा सक्सेस भयो। र त्यहाँ चाहिँ साँच्चीकै गाह्रो छ, र त्यसलाई चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ डाक्टर सुभाषले, र चाहिँ वाट इज हिज प्लान, के होला प्रब्लमहरू र सोल्युसनहरू उहाँले के सोच्नु भएको छ छोटोमा डाक्टर सुभाष। हस्, थ्याङ्क यू। Thank you, Dr. Uday and organizing committee for having me here. म चाहिँ धेरै यो डिजिटल हेल्थ विषयको ज्ञाता नभएको हुनाले बेस मेरो एक्सपिरियन्स र के भइरहेछ त्यो कुरामा चाहिँ अलिअलि सेयर गर्न चाहन्छु, ताकि यहाँ हुनुभएको एक्सपर्टहरूले चाहिँ त्यसलाई भोलिको दिनमा त्यही अस्पताल अथवा अन्य अस्पतालहरूमा त्यसलाई सुधार्नको लागि अरू केही समाधानहरू निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्छ। अब हामीले स्टार्ट गरेको प्लेटफर्म एचएमआइएस स्टार्ट गरेर आई थिङ्क साउन्डदेखि हामीले बिस्तारै फेज वाइज लन्च गर्दैछौँ। टिचिङमा हामीले सुरुमा रेजिस्ट्रेसनको पार्ट सकायौँ, अनि त्यसपछि इन्भेन्ट्री र एचआर म्यानेजमेन्टतिर लागिरहेछौँ भने अब हामी इएमआरमा जाँदैछौँ। अब इएमआरको ग्राउन्ड वर्क चाहिँ काम भइरहेछ। अघि सरले पनि भन्नुभयो, भगवान सरले पनि, मलाई चाहिँ इएमआरमा त्यति च्यालेन्जिङ लागिरहेछ नि। इएमआरको च्यालेन्जिङ भनेको चाहिँ एक्सेप्टेन्स र कम्प्लायन्स नै हो। इएमआर त डिपार्टमेन्टहरूको निड अनुसारको अलिकति फर्मेटिङमा चेन्ज गऱ्यो भने क्लिनिसियन्सहरूको एक्सेप्टेन्स र कम्प्लायन्स कति हुन्छ भन्ने मात्र हो। त्यसले अब डेटा स्टोरेजको पार्ट चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हो भने सुरुको पार्टमा त कम्प्लायन्स हो। र हामी सबैलाई थाहा छ वी आर ह्युमन्स, वी रेजिस्ट चेन्ज होइन। त्यहाँ माथि स्पेसली मेडिकल फिल्डमा डाक्टरहरू भनेपछि सरले भनिहाल्नुभयो चेन्ज त रेजिस्ट गर्नैपर्छ भन्ने हुन्छ, त्यो अलिअलि रेजिस्टेन्स भइहाल्छ। तर जति त्यो कम्प्लायन्स बढी भयो भने त्यति चाँडै नै चाहिँ त्यो चेन्ज आउँछ भन्ने लाग्छ। र मैले देखेको मोर च्यालेन्जिङ चाहिँ मलाई त्यो इएमआरभन्दा एचएमआइएसमै लाग्छ। एचएमआइएसमा चाहिँ हाम्रो फेस गरेको, किन भन्दा टिचिङ हस्पिटलको स्ट्रक्चर पनि ठुलो छ होइन। अलमोस्ट वी हेभ 1000+ बेड्स, 50+ डिफ्रेन्ट सेक्सन्सहरू छ। डिपार्टमेन्ट भन्दा पनि सेक्सन छ, र हरेक ठाउँको आफ्नै निड होइन, आफ्नै तरिकाको काम गर्ने तरिका। फेरि 30औँ-40औँ वर्षदेखि एउटा तरिकाले काम गरेको त्यो मान्छे चेन्ज हुन चाहँदैन, अनि त्यसलाई फेरि डिजिटल उसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नलाई इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम, त्यो प्लेटफर्ममा कन्भर्ट गर्न टाइम लाग्छ। र अहिले चाहिँ हामीले मोर इन्भेन्ट्री, फार्मेसी यिनीहरू चाहिँ सेटल भएको छौँ भने अब हामी वेआर वर्किङ अन एचआर एन्ड पोलिसी, एचआर पोलिसीहरू, पेरोल जेनेरेसनहरू गरिरहेछौँ, र त्यो चाहिँ मोर च्यालेन्जिङ लागिरहेछ मलाई। अनि अर्को चाहिँ मेरो सजेसन्स चाहिँ अब जो आइटीमै हुनुहुन्छ सरहरू सबै एक्सपर्ट हुन्छ, मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोग्राम बनाउँदाखेरि नै त्यो आइटीको बेस बनाउँदाखेरि नै त्यो प्लेटफर्म अलिक ब्रोडर बनाउँदैन कि जस्तो फिल हुन्छ कि। त्यो भइहाल्छ नि, यसले त हानिहाल्छ नि भने एउटा प्लेटफर्म बनायो अनि त्यसमा काम गर्न थाल्यो, अनि पछि यो पनि छैन, ऊ पनि छैन, यो पनि छैन, ऊ पनि छैन, ल यसले त हुँदैन भने। सो आई थिङ्क हामीले सुरु गर्दाखेरि नै अलिकति ब्रोडर प्लेटफर्मबाट सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङको क्यापेसिटी कि मेबी अब टेक्निकल एक्सपर्टिजको बारेमा आई क्यानट कमेन्ट होइन। अब त्यो सफ्टवेयरको प्रब्लम हो कि प्रोग्रामरको प्रब्लम हो कि, अब म त लेम्यान भएँ नि त्यो विषयमा होइन। त्यो सफ्टवेयरको प्रब्लम हो कि प्रोग्रामरको प्रब्लम हो कि, त्यो जुन कुरा चाहिँ युजरले खोज्छ त्यो एचिभ गर्नलाई चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ कि। एउटा सेट प्लेटफर्ममा छ भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ भइरहेको छ। अब त्यो एकाउन्टिङमा ट्याली सफ्टवेयर त 12 क्लास पढेको मान्छेले पनि चलाइहाल्छ नि होइन। अब तर त्यो हस्पिटलको बेस्ड अनुसारको त्यो निडमा चाहिँ त्यसलाई अब जुन कम्प्लेक्सिटी छ नि त, हाम्रो पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट सिस्टम, हाम्रो पब्लिक एकाउन्टिङ सिस्टम त एकदम कम्प्लिकेटेड बनाएको छ नि त। तर अब वी हेभ टु डु द्याट, वी हेभ टु फलो द्याट। भनेपछि त्यो प्लेटफर्ममा ढाल्नुलाई चाहिँ अलिकति हामीलाई च्यालेन्जेस चाहिँ फिल भइरहेछ। वी आर वर्किङ अन इट, तर बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ। त्यही भएर मेबी मेरो सजेसन चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङ क्यापेसिटी पनि अझै बिल्ड गर्नुपर्ने हो कि हामीले, कि हामी कहाँ त्यो टेक्निकल एक्सपर्टिज त नपुगेको नहोला,
तर अलि डेस्कमै गएर काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ मेरो एमओएसपी उहाँको प्रेजेन्टेसन एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। अर्को मैले एमओएसपीसँग एड गर्न खोजेको चाहिँ हुन त सरले एग्री गर्नु भएन कि सेन्ट्रलाइज डेटा सिस्टम र इन्फर्मेटिक्समा चाहिँ जाने अलि बेला भए छैन भन्ने कुरा गरिदिन्थ्यो। अब हामीले चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइसियुको रेजिस्ट्री छ कि वी हेभ 20+ हस्पिटल्स आई थिङ्क 22 हस्पिटल्स we have ICU registry and they are connected and we have data of all those ICU patients. And now last 3-4 years, our number of publications have gone up based on the registry. We have our own epidemiological data. And त्यो registry चाहिँ क्यान्सरको पनि registry छ मलाई थाहा छ NHRC ले गरिरहेछ भने अर्को ट्रमाको पनि registry start भएको छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा अब I think MOSP should take lead in that. अब यो एउटा बरु जेनरलाइज रेजिस्ट्री बनाएर त्यसको सबसेटहरू बनाएर चाहिँ त्यसलाई डिभिजन गर्ने सिस्टममा जानुपर्ने हो कि इन्डिभिजुअल डिजिज स्पेसिफिक अथवा डिपार्टमेन्ट स्पेसिफिक रेजिस्ट्रीहरू बनाउनुभन्दा एउटा जेनरलाइज प्लेटफर्म बनाएर चाहिँ एभ्री हस्पिटलले चाहिँ आफ्नो इएमआरलाई कनेक्ट गर्न सक्ने सिस्टम बनायो। अघि कुरा गर्नुभएको थियो युनिभर्सल युएचआइडी हुन्छ नि, नर्थ अमेरिकामा युएचआइडी भन्छ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट युजर आइडी दिएर चाहिँ एभ्री पेसेन्टको डिटेल त्यसमा राख्न मिल्ने हो भने आई थिङ्क त्यो हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ र सुरु गऱ्यौँ भने मेबी अर्को 5-10 वर्षमा हामी त्यहाँ पुगौँला। अब कुरै गरेन सुरु नै गऱ्यौँ त हुँदै हुँदैन नि होइन। त्यही भएर आई थिङ्क त्यो पार्टमा पनि हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ अब मैले भन्नु हुने हो नहुने हो तर त्यो रेजिस्ट्रीहरू चाहिँ एनएचआरसीमा हुनु हुँदैन। एनएचआरसी इज अ रेगुलेटरी बडी वेयर रिसर्च इज रेगुलेटेड होइन। त्यो रेजिस्ट्रीहरूको कन्ट्रोल चाहिँ जसले रिसर्चको रेगुलेट गर्नुपर्ने बडीले नै रिसर्च गर्ने त्यसमा रेजिस्ट्रीमा राख्ने हो भने चाहिँ त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिन्छ। त्यसलाई इट हेज टु बी ओन्ड बाई अ सेपरेट सेक्सन अफ द मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन होइन। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अझ हाम्रो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा अझ बढी मद्दत पुग्छ जस्तो लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, थ्याङ्क यू। डाक्टर सुभाषको चाहिँ म्युजिक भिडियो पनि छ कि हेर्नुभयो हुन्छ है, आज पनि एकदम ह्यान्डसम देखिरहेछ। थ्याङ्क यू। डाक्टर प्रमेन्द्रको मैले मोडरेटर भनेको थिएँ तर उहाँको अब अलिकति हतार छ, त्यही भएर धरानको आफ्नो एक्सपिरियन्स अलिकति राखिदिनुहुन्छ कि यहीँ आएर। अब मैले धरानको एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि सबभन्दा लाजमर्दो कुरो के हो भने आजदेखि 5 वर्ष पहिलादेखि अहिलेसम्म इएचआर इएमआर होस् डिजिटल हेल्थ होस् मैले एडभोकेसी गर्दैछु। तर म काम गर्ने हस्पिटलमै जस्तो इएमआर हुनुपर्ने जुन इएमआर भएको सपना हामीले देखेर बोकेर हिँडिरहेछौँ त्यो इएमआर छैन। अब त्यसको लुपहोल कहाँ छ, प्रब्लम कहाँ छ भन्ने कुरो अब यो कसैले ठम्ब्याउनै नसक्ने बेला हो। यो जसरी सुभाष दाइले भने जस्तै हामीले 3 वर्ष पहिले भने हामीले मन्त्रालयले पनि भनेको थियो एउटा युनिक आइडी नम्बर हरेक पेसेन्टको हुनुपर्छ र त्यो इन्टिग्रेटेड हुनुपर्छ सबै हस्पिटलमा। इएमआर सबभन्दा पहिला त के हो भने क्वेसन भने हामीले इएमआर र इएचआर बुझ्न जरुरी छ। यहाँ क्वेसन के छ भने इएमआर इएचआर एउटै हो भन्ने कुरा आउँछ जुन कि पक्कै पनि होइन होला। सायद यहाँ मभन्दा पनि एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ। र सबभन्दा ठुलो प्रब्लम मैले हरेक कुरामा मैले पनि भन्छु सबभन्दा ठुलो प्रब्लम डक्टरकै हो। कुनै पनि सिस्टम इलेक्ट्रोनिक मेडिकल हेल्थ रेकर्ड होस् इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड होस् सिस्टम चल्नको लागि डेटा इन्ट्री डक्टरबाट हुन्छ र डक्टरले नै डेटा इन्ट्री गरिसकेपछि कुनै पनि हस्पिटलको इएमआर इएचआर चल्दैन र त्यो रेसिस्टेन्स सबभन्दा बढी डक्टरमै छन्। र यो मेरो हस्पिटल होइन हरेक हस्पिटलको कहानी हो यो। अब सरकारले यो कुरामा के ध्यान दिनुपर्ने हो भने जसरी हाम्रो डिजिटल हेल्थ लिट्रेसीको कुरा गर्छौँ डिजिटल डिभाइडको कुरा गर्छौँ त्यसमा ध्यान फोकस गरेर काम गर्ने डक्टरहरूलाई कसरी हामीले फोकस गर्ने क्यापेसिटी बिल्डिङ कसरी गर्ने ताकि उसले गएर इएचआर इएमआरमा डेटा इन्ट्री होस् भनेर। म पर्सनली इन्डियाको धेरै नै हस्पिटलमा पनि गएको छु यो कुरा हेर्नको लागि। त्यहाँ मैले कतिपय ठाउँमा के देखेँ भने डक्टरसँग एकजना एसिस्टेन्ट बस्दो रहेछ र उसले डेटा इन्ट्री गर्छ र डेटा इन्ट्री गरिसकेपछि उसले एउटा पिडिएफ जेनेरेट गर्छ डक्टरले भेरिफाई गर्छ र त्यो बाहिर प्रिन्ट आउट भएर साइन गरेर पेसेन्टलाई दिँदो रहेछ। कि हामी त्यो अपनाउन सक्दैनौँ र?
अर्को कुरो मैले नबुझेको EHR EMR को कुरा हो। अब हुन त यहाँ भेन्डरहरू पनि छन्, पब्लिक EHR EMR कम्पनी पनि मैले कसैलाई ब्लेम गर्न खोजेँ होइन। नेपालले नेपाली EHR भनेको मन्त्रालयले त्यो नेपाली EHR लाई अहिलेसम्म किन पढाउन नसकेको, त्यसलाई अपग्रेड गर्न किन नसकेको? के हामीले नेपाली EHR लाई युनिफाइड गर्न सक्दैनौँ हरेक हस्पिटलमा? या नत्र भने जति पनि कम्पनी छन्, जति जति कम्पनीले EMR बनाएको छ त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्दैनौँ हामीले? अहिलेसम्म गरिसकेको कुरा पनि नेपालमा नभएको हामी पछिँदै जाँदैछौँ। अब बिपी ग्यासको एक्सपिरियन्समा मैले अघि पनि भने EHR EMR हामी कुरा गर्छौँ छैन, त्यही भएर मैले धेरै कुरा पनि बोल्न चाहिनँ यसमा। विगत 11 वर्षदेखि हामीले टेलिमेडिसिन चलाउँदैछौँ। टेलिमेडिसिनको EHR हामी आफै डेभलप गरेर हामीले डेटा इन्ट्री गर्छौँ र त्यो रेकर्ड अहिले पनि छ र त्यो रेकर्ड हामीसँग छ, मन्त्रालयमा छैन। हामीले मन्त्रालयलाई कसरी पठाउँ भनेर सोद्धाखेरि मन्त्रालयमा कुनै पनि जवाब छैन। के मन्त्रालयसँग मैले मन्त्रालयलाई पहिला पनि रिक्वेस्ट गरेको हो, कुन कुन ठाउँमा टेलिमेडिसिन चल्छ, के त्यसको डेटा इन्ट्री या रजिस्ट्री मन्त्रालयमा हुनु हुँदैन? 2022 को एउटा दुःखद कहानी छ। यही होटलमा मैले डिजिटल हेल्थ कन्फरेन्स गर्ने बेलामा डेटा कलेक्ट गर्दा यहाँ धेरैजना साथीहरू छन् जसलाई त्यति बेला थाहा छन्, मैले 4 दिन हत्याइस खाएर म फर्किरहेको बेलामा हाम्रो जिआइजेडको निर्मलजी र पवनजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोगमा त्यसपछि फेरि टेकअप गरेर मैले मान्छे खोजेर बोलाएर प्रोग्राम गरेको बेला हो। आज त कमसेकम यति खुसी लागेको छ कि यो प्रोग्राममा मान्छेले आफै रेजिस्ट्रेसन गरेर आएका छन्। यो 3 वर्षको चेन्जेस चाहिँ यो हो। हामीले भविष्यमा योभन्दा पनि धेरै गर्न सक्छौँ, तर यसको लागि चाहिँ मन्त्रालयलाई मैले अहिले पनि रिक्वेस्ट के गरेँ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङमा फोकस गरौँ, डिजिटल लिटरेसीलाई हामीले बढी फोकस दिउँ, मान्छेलाई म्यान पावर जनशक्ति तयार गरौँ, त्यसपछि हामी कुनै पनि कुरा गर्न सक्ने स्थितिमा हुन्छौँ। मलाई हतार पनि छ, म निस्किन थालेको, त्यही भएर म धेरै बोल्दिनँ। धन्यवाद। हस् हस्, थ्याङ्क यू। त्यो सँगसँगै हाम्रो प्रोफेसर नरेन्द्र पनि हुनुहुन्छ धरानबाटै। उहाँले पनि छोटोमा हामी, किनभने अब यो टाइम यो चाहिँ एकदमै ओपन हो, कसैलाई पनि हतार छ भने यु क्यान लिभ प्लिज है, किनभने आफ्नो ऊ छ। जसलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको छ उहाँहरू चाहिँ कन्टिन्यू, इट मे कन्टिन्यू हाफ आवर मोर है, तर हामी सकेसम्म एउटा डिक्लेरेसनमा पुग्ने कोसिस गर्छौँ, एउटा केही कन्क्लुजनमा पुग्ने कोसिस गर्छौँ। थ्याङ्क यू नरेन्द्र सर। थ्याङ्क यू डक्टर उदय। 2-3 सानो कुराहरू। सबभन्दा पहिला त म आफू डक्टर पनि हो, म आफू पेसेन्ट पनि हो, म आफू पेसेन्टको एटेन्डेन्ट पनि हो, म आफू डक्टरहरूलाई पढाउने टिचर पनि हो। र यो सबै एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि हामी के चाहन्छौँ, फर इक्जाम्पल बिरामीले के चाहन्छ त, हामी जति पनि कुरा गरिरहेको छौँ, हामी लेट्स लुक एट द पर्सपेक्टिभ फ्रम अल द एङ्गल्स। बिरामीले के चाहन्छ त? म कहाँ आएको बिरामीले चाहने भनेको कुरा चाहिँ उसको चाहिँ उपचार होस्, नम्बर 1। नम्बर 2, उसले डक्टरसँग भनेको कुराकानीहरू गोप्य होस्, बाहिर नजाओस्। डक्टरसँग सिधा गरेको कुराहरू डक्टरले मात्रै थाहा पाओस्, उसको डेटाहरू बाहिर नजाओस्। बिरामीले चाहने त्यति मात्रै हो, त्योभन्दा धेरै ठुलो कुराहरू चाहँदैन। डक्टरले के चाहन्छ भनेर भन्दाखेरि उसको काम सजिलो होस्, सजिलोसँग उसले काम गर्न सकोस् र भविष्यमा उसले गरेको काममा कुनै लिगल प्रब्लम्सहरू नहोस्। त्यति कुरा हो डक्टरले चाहने भनेको। बिरामीको एटेन्डेन्टले चाहने कुरा पनि के हो भन्दाखेरि मेरो बिरामीलाई डक्टरले राम्रो उपचार गरिदियोस् र यो कागजपत्रहरू अर्कोचोटि म फलोअप गरेर आउँदाखेरि कागज हराउने चान्सेसहरू हुन्छ, त्यसरी चाहिँ एउटा सानो एटिएम कार्ड जस्तो भयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। हाम्रो इन्टरफेस त्यति मात्रै हो, 3-4वटा कुरा मात्रै हो। त्यति गर्नको लागि हामीले गर्ने कुराहरू र प्रब्लम्सहरू कहाँ छ र सल्युसन कहाँ छ भन्ने कुरामा हामीले भन्दाखेरि अघि डक्टर परमेन्द्रले भने जस्तै, डक्टर भगवान कोइरालाले, सुभाषले भने जस्तै 2-3वटा कुराहरू जहाँ हामी सल्युसन खोज्छौँ, प्रब्लम पनि त्यही ठाउँमा छ। मैले हेर्दाखेरि प्रब्लम पनि मिनिस्ट्रीमै छ, जहाँबाट हामी सल्युसन खोज्छौँ। मलाई एकदम ब्लन्ट हुनु पर्ला, तर प्रब्लम पनि त्यही छ। किन प्रब्लमहरू त्यहाँ छ भनेर भन्दाखेरि डिजिटल हेल्थमा हामीले भोलि EMR-मा जाने हो, डिजिटल हेल्थमा जाने हो भने लगानी त अहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ। भोलि म बिरामी भयो भने मैले आफूलाई त हेर्ने होइन, मलाई हेर्ने त मेरा विद्यार्थीको अहिलेको डक्टरहरू नै हो नि त। के तिनीहरू चाहिँ डिजिटल हेल्थ स्याभी छन् त? डक्टरहरू डिजिटल स्याभी छन्, तर डक्टरहरू डिजिटल हेल्थ स्याभी छैन। किनभने यो कुरा लगानी गर्नलाई उनीहरूको सुरुको करिकुलममै हाल्नुपर्छ हामीले मेडिकल कलेजभित्र नै। आज हामीले मेडिकल कलेजमा आजको दिनमा लेट्स से जनवरी 24, 2026
मा मेडिकल करिकुलममा कुनै चिज हटाएर डिजिटल हेल्थलाई हामी हाल्यौँ भने आजको 6 वर्षपछि निस्किने डक्टरहरू डिजिटल सेभी हुन्छ, डिजिटल हेल्थ सेभी हुन्छ. दे विल नट ह्याभ एनी प्रब्लम इन implementing and using the EMR, EHR, whatever we require. Number 1. हाम्रो बेसमै छैन, उनीहरू डक्टरको करिकुलममै यो कुरा छैन भने कुनै पनि डक्टरले, डक्टर सुभाषले भने जस्तै कुनै पनि डक्टरले यो EMRलाई युज गरेर चाहिँ आफ्नो टाइम वेस्ट गर्न चाहँदैन. द्याट्स भेरी क्लियर. र आजदेखि हामीले लगानी गऱ्यो भने आजको प्रोबाब्ली 5 वर्षमा आज हामीले सोचेको कुरा हुन जान्छ. त्यो गर्नको लागि त डक्टर निस्किने ठाउँ मेडिकल कलेजै हो. मेडिकल कलेजको करिकुलममै हाल्नुपर्छ. त्यो नगरिकन चाहिँ हुँदैन. नम्बर 1. अर्को दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि जुन मिनिस्ट्री अफ हेल्थले जुन चिज गर्छ उसले नेपालमा डिफ्रेन्ट खालको हस्पिटलहरू छ भन्ने कन्सेप्चुअलाइज गरेर बनाएको हुँदैन. जस्तो डक्टर सुभाषले भन्नुभयो एकाडेमिया हो. एकाडेमिक मेडिकल कलेजमा डिफ्रेन्ट छ. टिचिङ हस्पिटलको काम, वीर हस्पिटलको काम, न्याम्सको काम र कोशी अञ्चल अस्पतालको काम फरक छ. सबैलाई एउटैमा हालेर हुँदैन. डायग्नोस्टिक एक्युपमेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट कुराहरू डिफ्रेन्ट खालको छ. ब्रडर छ, हरिजेन्टल भर्टिकल कुरा मात्र सोचेर हुँदैन. दिस हस्पिटल आर स्प्रेड अप. त ती EMRहरू हामीले जुन डकुमेन्ट बनाउँछौँ त्यो चाहिँ हामीले युजेबिलिटीको आधारमा हुनुपर्ने हुन्छ. द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा. जबसम्म हामीले यो कुराहरूमा जाँदैन तबसम्म प्रब्लम्सहरू भइ नै राख्छ. र आउँदो टाइममा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ यसलाई युनिभर्सली एप्लिकेबल गर्ने हो भने अहिले लगानी गर्नुपर्छ. अहिले नै बिरुवा रोप्दाखेरि नै हामीले राम्रोसँग रोप्नुपर्छ. सो द्याट आजको 5 वर्षपछि हुने कुरामा यो प्रब्लम हुँदै हुँदैन. तर जबसम्म हामी करिकुलमभित्र गएर जाँदैनौँ तबसम्म चाहिँ यो कुराहरू भइ नै राख्छ. किनभने हरेक लेभलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रेजिस्टेन्स भइरहेको छ. किनभने जस्तै फर इक्जाम्पल मैले ओपिडीमा हेर्दाखेरि एक दिनमा मैले 50वटा पेसेन्ट हेर्छु भने त्यो 50वटा EMR कम्प्युटरमा गएर राख्नको लागि त्यो सिस्टममा चाहिँ जानुभन्दा हातले लेख्नु सजिलो हुन्छ. विल अलवेज रेजिस्ट द्याट. तर करिकुलमभित्र आएको नै डक्टरले जसले पहिल्यैदेखि नै त्यो करिकुलममा इन्क्लुड गरेको छ त्यसलाई त्यो गर्न उसले माग्छ, पहिल्यै माग्छ म हातले लेख्दिनँ भन्छ उसले. सर म लेख्दिनँ, मलाई यो ट्याब दिनुहोस्, म ट्याबमै गर्छु भन्छ. त्यसको लगानी आजै गर्नुपर्छ. एन्ड इट अल कस्ट मनी. पैसा त लाग्छ यसमा. र गभर्मेन्टसँग पैसा छैन भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास गर्न गाह्रो छ. भएको पैसाहरू खर्च गर्न नसकेको हुनाले पैसा लगानी गर्नुपर्छ, राइट ठाउँमा लगाउनुपर्छ. र आई थिङ्क इफ यु डु द्याट द थिङ्स विल बी ब्युटिफुल. थ्याङ्क यू. हस्, थ्याङ्क यू. त्यस्तै गरी मैले यहाँ सिनियर अङ्कोलोजी डक्टर सन्ध्या कता हुन्छ वीर हस्पिटलमा हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको अहिले प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ. मैले चाहिँ उहाँलाई वीर हस्पिटलको एउटा अहिलेको EMRको कन्डिसन त्यहाँ पनि प्रब्लम छ, सोल्युसन हामीले खोज्ने हो है, फेरि प्रब्लम छ. र त्यसको पर्सपेक्टिभबाट र अर्को चाहिँ अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनले यसमा चाहिँ के गर्न सक्ला त भन्ने खालको चाहिँ ओपिनियन पनि दिनुहुन्छ भनेर. थ्याङ्क यू डक्टर उदय. नमस्ते सबैजनालाई. र यो कुरा हुँदै भइसकेको पोइन्ट्सहरू चाहिँ म रिपिट गर्न चाहन्न. र वीरको EMRको कुरा गर्दा वी हेभ EMR, तर अघि भने जस्तै इट्स देयर इज अ युज रेसिस्टेन्ट टु युज इट. त्यही भएर अब EMR अब डिपार्टमेन्ट वाइज सुरु गर्ने भन्ने कुरा भयो. सर्जरी वाज ओपन, सर्जरीले सुरु गर्यो. त्यसपछि हामी अङ्कोलोजीले पनि सुरु गर्ने भनेर अङ्कोलोजीमा पनि वी स्टार्टेड फ्रम द इनपेसेन्ट. इनपेसेन्ट चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ. इनपेसेन्टको चाहिँ हामीले ल्याएर सुरु गर्यो. अनि वी हेभ रेजिडेन्ट डक्टर्स अल्सो. त्यसले पनि हेल्पिङ ह्यान्ड हुने भएको भएर हामीलाई सजिलो. त्यही भएर हामीले हस्पिटलहरूमा चाहिँ अलिकति अब मिनिस्ट्रीले अब मोटिभेसन हुन्छ कि अथवा के हुन्छ, अघि इन्सेन्टिभ मोटिभेसनहरूको कुराहरू पनि आयो. त्यो गरेर वीर जस्तो हस्पिटल मिनिस्ट्रीको अङ्ग पनि हो, अलिकति इम्पोज पनि गराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. किनभने हामीले अब पेसेन्ट एकदमै धेरै हेर्नुपर्छ हो, तर अब पेसेन्टमा पनि एउटा कोटा लगाउने हो कि के गर्ने त्यो डिस्कसन गरेर अब EMRमा जान चाहिँ एकदम जरुरी छ. किनभने जुन बेला तिल गङ्गामा सबै यो EMR सुरु भएको थियो, म त्यहाँ रेगुलर एज अ पेसेन्ट फ्यामिली पुगेको थिएँ. त्यो बेलामा चाहिँ डक्टर्स वेयर स्ट्रगलिङ टु युज. अब अहिले जाँदाखेरि एकदमै कम्फर्टेबली उहाँहरूले युज गरिरहनु भएको छ. त्यही भएर यो अघि रिपिटेडली आइसकेको कुरा हो कि वी हेभ टु गेट युज टु विथ इट होइन. त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ अहिलेको प्रस्पेक्टमा यो. अनि अब यो गराएर क्यापासिटी बिल्डिङ गर्ने र अलिकति मोटिभेसनको कुराहरू पनि हुनसक्छ. र आफ्नो र अर्को चाहिँ अघि भगवान सरले भने जस्तो आफैबाट पनि आउनुपर्ने नै हुन्छ. किनभने हामीले अङ्कोलोजीमा सुरु गऱ्यौँ. र अर्को चाहिँ इन्टर डिपार्टमेन्टल
यो रिपोर्ट्सहरूको चाहिँ कम्युनिकेसन जस्तो रेडियोलोजी ल्याब अझै पनि हामीले एक्सेस गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैन हाम्रो EMR होइन। पेसेन्टको रेकर्डिङलाई मात्रै भएको जस्तो EMR छ, त्यही भएर यो ट्रु EMR पनि भएन कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। त्यही भएर यो सबै चिज हुने गरिकन बिल्ड हुन, किनभने गभर्मेन्टको मोडल हस्पिटल भिड हस्पिटललाई त गभर्मेन्टले एउटा मोडल बनाएर सबैमा त्यो भोलि गर्न पाइलट टेस्टिङ गरेर गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। त्यसमा चाहिँ एउटा मैले भने। र अर्को टेलिमेडिसिनको अघि कुरा उठेको भएर मलाई अङ्कोलोजी पर्सपेक्टिभबाट हाम्रोमा भइरहेको कुरा चाहिँ सेयर गर्न मन लाग्यो। जस्तो अङ्कोलोजीको पेसेन्टहरू हुन्छन्, जो पेसेन्टहरू इन्डियाको विभिन्न हस्पिटलहरूमा चाहिँ टेलिकन्सल्टेसन गर्छन् डक्टरहरूसँग। भनेपछि त्यसको रेकर्डिङ कहाँ जान्छ, रिपोर्टिङ कहाँ जान्छ, सेफ्टीको इस्यु कुरा भयो, डेटाको कुरा भयो, एन्ड दे आर पेइङ फर हिज कन्सल्टेसन। पैसा पनि तिरिरहेछ, कहाँ तिरिरहेछ, के गरी तिरिरहेछ होइन, कसरी ट्र्याकिङ भइरहेछ, यो पनि एउटा डिस्कसन गरेर अलाइन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ हामीले देखेको हो। र अर्को चाहिँ डाक्टर सुभाषले रेज गरेको PBCR को कुरा, जुन पपुलेसन बेस्ड क्यान्सर रजिस्ट्री, गभर्मेन्टको HMIS सिस्टम चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बिल्ड भएको छ, एकदमै राम्रोसँग बिल्ड भएको छ। त्यसमा धेरै चिजहरू पनि छन्। इभन हामीले सिडीमा चाहिँ डिजिजहरू कोडहरू गरेर राख्न पनि सक्छौँ। तर के समस्या छ भने जसले त्यसमा डाटा इनपुट दिन्छ विभिन्न हस्पिटलमा, दे आर नट ट्रेन। अब प्रोभिजनल डायग्नोसिस अफ द डिजिज, फिभर, हेडेक भनेर रेकर्डिङ रिपोर्टिङ पाएको छ भनेपछि त्यो चाहिँ हामीले नै अस्पतालहरूलाई चाहिँ अकाउन्टेबल बनाएर र HR ट्रेन गर्नुपर्ने एकदमै जरुरी देखिन्छ। र PBCR को पनि हामीले HMIS मा धेरै लबी गरेर रेकर्ड गर्न मिल्ने चाहिँ थप्नको लागि पनि गरेको छौँ। र त्यो पनि जुन PBCR को पनि अब क्यान्सरको पनि कोडिङ हालिदियो भनेदेखि धेरै ठुलो कुरा नै छैन, HMIS मा नै आउँछ। र अर्को चाहिँ PBCR सुड बी मुभड आउट अफ द NHRC, यो हामीले पनि धेरै लबी गरेको कुरा हो र यो डिस्कसन पनि भइरहेको छ, होपफुल्ली हुन्छ होला। यति नै भन्ने मैले हस्, थ्याङ्क यू। हेलो, थ्याङ्क यू डक्टर उदय। हामीले युजर पर्सपेक्टिभबाट र प्रोभाइडर पर्सपेक्टिभको पनि हामीले सुन्यौँ, तर हामी एप्लिकेसन डेभलपरहरू पनि छौँ यहाँ। सो अघि मैले डक्टर सुभाषले भन्नुभएको एउटा ठ्याक्क पोइन्ट्स क्याच गर्दै, प्लस डक्टर भगवानले पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो, यो युजर फ्रेन्डली कसरी बनाउने मलाई एकदम भेग लाग्छ। म आफै पनि प्र्याक्टिसनर हो डिजिटल हेल्थको, तर युजर फ्रेन्डलिनेसको डेफिनेसन चाहिँ कसले दिने? किनभने हरेक मान्छेको आफ्नो पर्सपेक्टिभ छ, हरेक युजरको आफ्नो पर्सपेक्टिभ छ। मैले यहाँ हेऱ्यो भने प्रोभिन्सियल हस्पिटलको एउटा वर्कफ्लो हेऱ्यो भने सबैमा एउटै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो बुझाइ एज अ डेभलपर। तर त्यहाँ गएर ग्राउन्डमा हिजो डक्टर दिपेन्द्रले पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो, हरेक हस्पिटलको आफ्नो पर्सपेक्टिभहरू छ। सो यो डिजाइन पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ डेभलपरहरूले के फेस गर्नुभएको छ? मैले इन्डिभर सरलाई आफ्नो प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट, इम्प्लिमेन्टेसन र स्केल, नलेज इन्जिनियरिङको स्केलको एस्पेक्टबाट चाहिँ हर्डल्स, अपरेसनल हर्डल्स, फाइनेन्सियल हर्डल्स के फेस हुन्छ? किनभने एउटै काम मल्टिपल हस्पिटलमा गर्दाखेरि डेफिनेटली देयर इज कस्ट। त्यो पर्सपेक्टिभमा आफ्नो केही पोइन्ट्सहरू राखिदिनु अनुरोध। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सञ्जय। धेरै कुराहरू यो च्यालेन्जको कुरामा धेरै कुरा अघि आयो। डाक्टर सुभाषले, भवन कुराले, उहाँहरूले धेरै कुरा राखिसक्नुभयो, मैले सायद त्यसलाई रिपिट गर्नु नपर्ला। सो हामी सबैलाई थाहा छ च्यालेन्जेसहरू। सो मेरो पर्सपेक्टिभबाट स्लाइट अलिकति फरक एउटा अब्जर्भेसन मात्रै हो। सो सबभन्दा ठुलो कुरा टाइम लाग्छ। हामीसँग सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने यो पैसा लाग्छ भने जस्तै टाइम पनि लाग्छ। सो सबभन्दा बढी टाइम केमा लागिरहेछ, सबभन्दा बढी खर्च कहाँ आउँछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम प्रोसेस स्ट्यान्डर्डाइजेसनको हो। जस्तै अघि सञ्जयले पनि उठाउनु भएको थियो कुरा होइन। सो हस्पिटलले पछि प्रोसेसहरू फरक छ, माइनर डिफ्रेन्सेसहरू छ। अब भनौँ न एउटा दुर्गमको एउटा सानो अस्पताल र एउटा भनौँ न काठमाडौँको एउटा ठुलो अस्पतालको बिचमा नम्बर अफ पेसेन्ट्स फ्लो, हस्पिटलको भिडभाड, चाप, नम्बर अफ युजर्स, यो सबै चिजमा एकदम धेरै भिन्नता छ। एउटै सफ्टवेयरले हामी सबैलाई अथवा एउटै वर्कफ्लोले सबैलाई गर्छु भन्ने होइन, तर
एउटा बेसिक कम्प्लायन्स बेसिक स्ट्यान्डर्ड्सको कुरा चाहिँ मैले अगेन मिनिस्ट्रीमै जाँदो रहेछ होइन, सायद त्यो नै एजेन्सी होला जसले यसलाई गर्ने। सो एउटा एसओपी भनौँ न, एउटा बेसिक एसओपी त एउटा सम सर्ट अफ एसओपी त सिमिलर हुनु पर्ला। त्यसको एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसन, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा लोकल भेरिएन्स होला त्यहाँ। तर सो प्रोसेस स्ट्यान्डर्डाइजेसन भइदियो भने चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनमा लाग्ने टाइम, डिफ्रेन्सेसको कारणले आउँदाखेरि कस्टमाइज गर्नुपर्ने कुराहरू, यो निकै चिजहरू कम हुन्छ होला। मैले आफ्नो कम्पनीको मात्रै भनिरहेको छैन, मैले एउटा इन्डस्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्दा यहाँ धेरै किसिमको कम्पनीहरू छौँ हामी। देयर आर मोर देन 40 डिफ्रेन्ट भेन्डर्स होइन अहिले, जसले चाहिँ एक्टिभली नेपालमा काम गरिरहेछौँ, हस्पिटलको सेक्टरमा सफ्टवेयर इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछौँ। मलाई लाग्छ यो हामी सबैजनाको च्यालेन्ज भनेको चाहिँ देयर आर जस्ट टु मेनी भेरिएसन्स देयर होइन। एचआरकै कुरा गरौँला अथवा ल भनौँ न बिलिङको कुरा गरौँला, यति धेरै भेरिएसन छ। यो सबै भेरिएसन्सलाई कोडिफाई गर्ने, यो सबै भेरिएसन्सलाई गर्न गाह्रो होला। त्यसले गर्दा कुनै पोइन्ट अफ टाइममा हामीले यदि एउटा स्ट्यान्डर्डले यसरी चाहिँ यति मिनिमम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्यो भने सायद यो धेरै च्यालेन्जहरू त्यसले पनि कम गर्छ। सेकेन्ड मलाई लाग्छ हाम्रो समस्या चाहिँ जब हामीले पैसा लाग्छ भन्छौँ नि, पैसा लाग्छ भन्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने यसलाई अर्को एस्पेक्टबाट पनि हेर्नुपर्छ। यसलाई हामीले खर्चको रूपमा सोचिरहेको छौँ कि लगानीको रूपमा। यदि खर्चको रूपमा सोचिरहेको छौँ भने मेबी इन द सर्ट टर्म एउटा खर्च हुन्छ होला, तर लङ टर्ममा चाहिँ राम्रो सिस्टम आयो भने, प्रोसेस स्ट्यान्डर्डाइज भयो भने, राम्रोसँग अटोमेसन भयो भने, एउटा प्रपर यो त भनौँ न इएमआर सिस्टम भनेको यसमा धेरैवटा एस्पेक्ट्सहरू छ, धेरैवटा कम्पोनेन्ट्सहरू छ। यो भनेको एउटा इआरपी सिस्टम पनि हो एक हिसाबले होइन। सो इआरपी इम्प्लिमेन्ट गर्न कस्ट लाग्ला, तर इन द लङ रन यसले खर्च घटाउन सक्छ, मिस्टेक्स घटाउन सक्छ, एरर्सहरूलाई कम गर्न सक्छ, इफिसियन्सी बढाउँछ। सबै हिसाबले गर्दाखेरि यसलाई लगानीको रूपमा सोच्ने हो भने, राज्यले यसमा ठुलो रूपमा लगानी गर्ने हिसाबले गऱ्यो भने इन द लङ रन पेसेन्टको आउटकम, पेसेन्टको एक्सपिरियन्स डेफिनेटली इम्प्रुभ हुन्छ, संस्थाको खर्चहरू पनि घट्न सक्छ। त्यसले गर्दा यसलाई त्यो एङ्गलबाट पनि सोचिदिनु होला। अब चाहिँ पोलिसी डिबेट डिस्कसन्स हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ क्यापेक्सको रूपमा सोचिदिनु होला। यसले लङ रनमा कसरी अपरेसन्सलाई खर्चहरूलाई घटाउँछ त्यो पनि सोचिदिनु होला। अर्को कुरा आयो यो पिपलको कुरा आयो होइन। अब हाम्रो च्यालेन्जमा एउटा पिपल हो। यहाँ रेजिस्टेन्सको कुराहरू आइरहेछ, युजर रेजिस्टेन्स हो, हाम्रो ह्युमन नेचरै हो, वी रेजिस्ट एनी चेन्ज। सबैजना म आफ्नो लेभलमा पनि केही लेभलमा गरिरह होला होइन, जति यो गरे पनि सबैजना छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसमा दुवै किसिमको एक्सपिरियन्स देख्छु म। जस्तै डक्टर्सहरूलाई चलाउनलाई मैले सबै किसिमको इक्जाम्पल देखेको छु मेरो आफ्नो करियरमा। अहिले यो लास्ट 10-15 वर्षमा रेजिस्टेन्स किन हुन्छ भन्दाखेरि इफ आई एम नट गेटिङ एनी भ्याल्यु, मेरो टाइम चाहिँ 2 मिनट लाग्ने ठाउँमा मलाई 3 मिनट लाग्यो, तर मलाई भ्याल्यु आएन भने आई रेजिस्टेन्स होइन। ठिक छ, यो आइफोन र एन्ड्रोइड भने जस्तो एन्ड्रोइड चलाइरहेको मान्छेलाई आइफोन दियो भने 2-4 दिन त लाग्ला। सो पेपर बेस्ड मेडिकल रेकर्डबाट इएमआरमा जाँदाखेरि एउटा ट्रान्जिसन पिरियड चाहिँ होला। कसैलाई 2 हप्ता लाग्ला, कसैलाई 2 महिना लाग्ला, त्यतिखेर चाहिँ टाइम लाग्ला। तर एउटा पोइन्टमा पुगेपछि आई डोन्ट थिङ्क देयर इज अ टाइम डिफ्रेन्स है। किनभने मैले यो अनुभवको रूपमा भनेको छु, मैले अब्जर्भ गरेको छु। चलाउन थालेपछि इएमआरमा गइसकेपछि चाहे आउट पेसेन्टमा होस् चाहे इन पेसेन्टमा होस्, यसले समय बचाउँछ। अल्टिमेटली इरर घटाइसकेपछि कति समय घट्छ, कति हेडेक्सहरू घट्छ, यो च्यालेन्जेसहरूलाई यसले सल्भ गर्छ। र यदि हामीले मानौँ न कुनै डक्टरले चलाउन खोजिरहेको छैन भने, उहाँले खोजिरहनु भएको छैन भने त्यो रेजिस्टेन्स किन छ भने बुझ्नु पऱ्यो। यदि हस्पिटलको सारा रेकर्ड चाहिँ इएमआरमा छ भने उहाँले नचलाइ सुखै छैन, उहाँले त्यहाँ चलाउनुहुन्छ, चलाइसकेपछि मैले थप्नुपर्ने यति त रहेछ, ल मैले लेख्नुपर्ने कुरा यो रहेछ, भोलि ल मैले त अब यो होल पेपरमा लेख्नु यो चाँडो भयो। सो मैले भन्न खोजेको यो रेजिस्टेन्सलाई हामीले सल्भ गर्नलाई चाहिँ अघि प्रिभियस वक्ताहरूले पनि उठाउनु भयो होइन। हाम्रो डक्टर नरेन्द्रले पनि भन्नुभएको थियो, हाम्रो मेडिकल एजुकेसनमा पनि यसलाई राख्नु पर्ला, ट्रेनिङको पार्टमा पनि राख्नु पर्ला। र अल्टिमेटली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अल्टिमेटली डक्टर्सहरूलाई यो म डक्टर मात्रै भन्दिनँ, सर्भिस प्रोभाइडरहरू अरू पनि छन्, नर्सहरू, सबैलाई भ्याल्यु दिन सक्नु पऱ्यो हामीले। इएमआरले उहाँहरूलाई केही दिनु पऱ्यो, पेसेन्टको रेकर्ड्सहरू सजिलै एक्सेसिबल बनाइदियो भने एभ्री वान विल स्टार्ट युजिङ। होस् अलिअलि टाइम लाग्ला के लाग्ला, तर त्यति धेरै रेजिस्टेन्स हुन्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने हामीसँग धेरै सक्सेसफुल एक्जाम्पल छ। लार्ज नम्बर अफ पेसेन्ट आउने हस्पिटलमा पनि हामीले गरेका छौँ होइन। हामीले 100 बेड 200 बेड ठुलो हस्पिटलहरूमा पनि हामीले इएमआर इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ, सक्सेसफुली गरेको छौँ। त्यसमा त्यो च्यालेन्ज के थियो, सोल्युसन्स के थियो भन्दाखेरि जब हामीले डक्टरहरूलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ पेपरमा हेर्नुभन्दा यसमा फास्ट गरिदिन्छौँ, हुन्छ। रह्यो कुरा युजर इन्टरफेसको, यो चिज
युजर इन्टरफेस यिनीहरू भनेको चाहिँ म के भन्छु भने सफ्टवेयरको एउटा फिचर्सहरू यसलाई यसमा त्यति ठुलो च्यालेन्ज छैन। सो च्यालेन्ज मलाई लाग्दैन कि सफ्टवेयर च्यालेन्ज हो, सफ्टवेयर बरु सफ्टवेयर भन्दा पनि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड च्यालेन्ज होला हाम्रो होइन। तर सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ सफ्टवेयर इम्प्लिमेन्ट गर्ने ठाउँमा हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनमै हो च्यालेन्ज। आजको दिनमा हामीलाई सबैभन्दा बढी कस्ट, सबैभन्दा बढी हेडेक होइन, सबैभन्दा बढी युजर रेजिस्टेन्स यो सबै आउने भनेको हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न जाँदाखेरि एडहक रूपमा पेपर बेस्ड सिस्टममा समाउ हस्पिटल रन भइरहेको हुन्छ होइन। एउटा ठुलो हस्पिटल होस् एउटा सानो हस्पिटल होस् उहाँहरू चलिरहनु भएको हुन्छ। सफ्टवेयर इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेपछि हामी प्रोसेस अटोमेट गर्ने हो। प्रोसेस अटोमेट भनेपछि त केही न केही प्रोसेस त्यहाँको स्टडी गरेर हामीले बनाएको हुन्छौँ। अब एडहकमा के थियो, पेपरमा अगाडि पछाडि जे जसरी गरे पनि मिल्थ्यो होला, केही छुट्यो भने पछि पनि गर्न मिल्थ्यो होला। तर इम्प्लिमेन्टेसनमा गइसकेपछि स्टेप 1मा हुनुपर्ने कुरा स्टेप 1, 2मा हुनुपर्ने 2, 3 त्यो सिक्वेन्समा भएन भने काम हुन्न। त्यसपछि अहिले हामी सफ्टवेयर राखिरहेछौँ इएमआरमा, हामी एकदम हाई इन्टिग्रेसनमा गइसक्यौँ अहिले। अब हाम्रो बिलिङ मात्रै छैन, रेडियोलोजी यो सर्भिस भनौँ न, रेडियोलोजी ल्याब फार्मेसीहरू मात्रै छैन, दिस आर इन्टिग्रेटेड। क्लिनिकल सिस्टमसँग ल्याब इन्टिग्रेट छ, क्लिनिकल सिस्टममा लेखेको मेडिसिनहरू प्रेस्क्राइब गरेको ल्याबमा अटोमेटिक लोड हुन्छ, त्यहाँ प्रेस्क्राइब गरेको औषधिहरू टेस्टहरू ल्याबमा जान्छ, बिलिङमा जाँदा अटोमेटिक लोड हुन्छ, यो सबै छ। सो त्यसले गर्दाखेरि के छ भने त्यो इम्प्लिमेन्टेसन्स अनुसारको हामीले प्रोसेसमा केही न केही रिफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अगेन मैले भने नि यो सबै चिजहरू चाहिँ एसओपीको कुरा, प्रोसेस स्ट्यान्डर्डाइजेसनको कुराहरू सायद यो लेभलमै टच गर्छ। र यहाँ यो इम्प्लिमेन्टेसनलाई सजिलो गर्न चाहिँ मलाई के चाहिँ लाग्दैन भने मोर रेगुलेसन्स आएर यो सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। सो म चाहिँ के कुरामा विश्वास गर्छु भने रेगुलेसन सुड अलवेज फलो द प्रोसेस भन्छु। पहिला प्रोसेस गरौँ, हेरौँ, बेस्ट प्र्याक्टिसेस राखौँ, प्रोसेसहरूलाई ट्विक गर्न चेन्ज गर्न सजिलो छ। एउटा गाइडलाइन्सलाई मन्त्रालयको गाइडलाइन्स बनायो भने त्यसलाई चेन्ज गर्न सजिलो होला। तर भोलि हामीले चाहिँ त्यसलाई एउटा कानुन बनाइदिउँ केही बनाइदिउँ भने त्यो चेन्ज गर्न महाभारत छ होइन। 21 सालको चाहिँ लगानी गर्न नपाउने कानुन चाहिँ बल्ल बल्ल अहिले 81 सालमा आएर चेन्ज हो। हामीलाई 60 वर्ष लाग्यो एउटा कानुन चेन्ज गर्न। सो कानुन बनाइ नहालौँ, कम्प्लिकेटेड रेगुलेसन्सहरू बनाइ नहालौँ, गाइडलाइन्स प्रोसेसेसहरू र एसओपी त्यस्तो बनाएर प्रोसेसहरूलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्न खोजौँ। र एउटा मल्टी स्टेक होल्डर उहरू हो। जस्तै अहिले मैले आज बाहिर हाम्रो धेरैजनासँग डिस्कसन भयो। हाम्रो इन्सुरेन्सको केसमा विभिन्न समस्या किन आइरहेछ भन्दाखेरि हस्पिटल कसरी सञ्चालन भइरहेछ भने हामीले धेरै ठाउँमा बुझेको छौँ। 100औँ हस्पिटलमा इम्प्लिमेन्टेसन गरेको अनुभवको आधारमा हामीले भन्न सक्छौँ बिलिङको युजरलाई यदि इन्सुरेन्सको मान्छेले कन्सल्ट गर्नु भएन भने इन्सुरेन्स सिस्टममा बिलिङ रिलेटेड प्रब्लम आइ नै राख्छ। अर्को 10 वर्ष पनि आउँछ, 5-6 वर्ष भयो, अर्को 10 वर्ष आउँछ। सो यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ गर्नलाई मल्टी स्टेक होल्डर कन्सल्टेसन्सहरू एकदमै जरुरी देख्छु म। हस्पिटल साइड प्रशासनको कुरा होला, युजरको कुरा होला, मन्त्रालयको कुरा, गाइडलाइन्स बनाउने होला, सफ्टवेयर भेन्डर होला, यसो सबै स्टेक होल्डरहरूलाई सम्बन्धित विषयमा गरेर हामीले कुनै चिजहरू बनायौँ भने डेफिनेटली राम्रो हुन्छ। वी आर अल हियर टु सपोर्ट, चाहे मन्त्रालयको होस् चाहे युजरमा एउटा अस्पताललाई सपोर्ट गर्ने कुरामा होस्, हामी यहाँ तयार छौँ, सहयोग गर्न हामी सबै रेडी छौँ। मलाई लाग्छ यहाँ धेरैजना भेन्डर्सहरू उहाँहरू पनि रेडी हुनुहुन्छ। सो डायलग्सहरू गरौँ, मल्टिपल स्टेक होल्डरसँगै आउँ, यो प्रब्लम्सहरू यो च्यालेन्जेसहरू हामीले बुझेको च्यालेन्जेसहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने एउटा सोल्युसन्सहरूमा वर्कआउट गरेर एउटा कुनै एउटा गाइडलाइन्समा कन्भर्ज हौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी। धन्यवाद इन्डिभर सर। मलाई एउटा सानो आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु मलाई यो प्रि इम्प्लिमेन्टेसन चेकलिस्ट भन्ने हुन्छ कि कुनै पनि टेक्नोलोजी युज गर्दाखेरि। अब हाम्रो अलिकति चलन पनि होला सायद, यो बिहेभियरल एस्पेक्ट पनि पर्छ। भोलिपल्ट मसान्त छ अनि अघिल्लो दिन बेलुका बल्ल गो लाइभ नयाँ भर्जनमा अपग्रेड गर्ने जुन हाम्रो चलन छ त्यसले पनि हामीलाई अलिकति इम्प्याक्ट गरे जस्तो लाग्छ। सो त्यो भन्दैमा अब हामीले यो स्ट्यान्डर्डाइजेसनको पार्टहरू छ, स्ट्यान्डर्डाइजेसनको पार्टमा, बट बिफोर द्याट डक्टर आई थिङ्क बिर राइट, सरी, उहाँको आफ्नो केही एक्सपिरियन्सहरू। थ्याङ्क यू। मैले भनिसकेँ, तर एउटा अघि भन्न एकदम सोचेको छुटाएको कुरा चाहिँ मलाई लागेको यो जुन हामीले आइटी, इएमआर, टेलिमेडिसिन, डिजिटल जति पनि कुरा गरेको छ, इट सुड बी अ सेपरेट डिपार्टमेन्ट जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ।
अब एउटा डिपार्टमेन्टको कन्सेप्टमा आउनु पर्यो र डिपार्टमेन्टले काम गर्नु पर्यो किनभने वीरमा पनि किन नभएको होला भने सर्जरी दे वेयर इन्ट्रेस्टेड गर्छु भनेर गयो हामी इन्ट्रेस्टेड हामीले गर्यो एउटा डिपार्टमेन्ट भइरहेको भएदेखि चाहिँ डिपार्टमेन्टले लिड लिन्थ्यो र उसले सबैलाई चाहिँ गराउँथ्यो त्यही भएर यो डिपार्टमेन्टको कन्सेप्टमा जानुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई एकदमै लाग्छ र त्यो एउटा सल्युसन हुनसक्छ जस्तो लाग्छ यो मैले भनेर डिपार्टमेन्ट विथ सर्टेन एचआर अर्ग्यानोग्राम भयो भने दे विल मेक पिपल डु थिङ्स भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ त्यही भएर यो मैले भने फेरि आएर अर्को एनएमएफको हिसाबले वी हेभ बिन वर्किङ एन्ड सपोर्टिङ फर दि अब भेरियस अब यो जुन डिजिटल कुराहरूमा अनि वीर हस्पिटलमै पनि हामीले टेलिमेडिसिन सेटअप गर्नलाई पनि हेल्प गर्यो र जस्तो प्रपोजलहरू आउँछ र वी आर ओपन एन्ड वी क्यान डिस्कस एन्ड वी आर रेडी टु हेल्प हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू डक्टर साहब अगेन आइम गोइङ ब्याक टु दि स्ट्यान्डर्ड रिलेटेड केही इनिसिएटिभ्सहरू त्यसमा चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनर प्लस जुन अघि सुरज सरले पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड इन्टरअपरेबिलिटी ल्याब त्यसमा चाहिँ डिरेक्टली जिआइजेड इङ्गेज भएको प्लस यो फ्यु इयर्स 3 इयर्स जति भयो अलमोस्ट त्यसमा चाहिँ क्लिनिकल टर्मिनोलोजी हेल्थ फेसिलिटी रेजिस्ट्री यो जति पनि हामीले भनिरहेको छ अघि रजिस्ट्रीको कुरा पनि आयो अब त्यो खासमा सेन्ट्रलाइज सिस्टम भनेको हामीले टेक्निकल हेर्दा सेयर्ड हेल्थ रेकर्ड भन्छ होइन एउटा हस्पिटलबाट अर्को हस्पिटल जाँदाखेरि जुन डेटा एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ भन्छौँ त्यसको अन्डरलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी नभएको कारणले गर्दा यो कन्फ्युजन भइरहेको छ मल्टिपल रजिस्ट्री फेरि पनि आउन सक्छ बट अगेन हेभिङ सेड द्याट अब राइट फ्रेमवर्क चाहिँ अगाडि आएको छ सो सिल पनि एक्जिस्ट गर्छ सो त्यो पार्टमा पनि जिआइजेडले अहिले गरिराखेको इनिसिएटिभ प्लस प्रब्लम डेफिनेटली होइन तर अलिकति लार्जर अडियन्सले पनि सुन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सो निर्मल सरलाई सानो आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नलाई अनुरोध गर्दछु थ्याङ्क यू सञ्जयजी सबैलाई नमस्कार मैले भन्ने कुरा पनि धेरै कुरा आउँछ जस्तो लाग्छ तर 2007 देखि यही हेल्थ सेक्टर र डिजिटलाइजेसनमा काम गरेको अनुभव अनुसार हाम्रो धेरै प्रोग्रेसहरू भएको छ होइन त्यो बेलाको टाइम र अहिले हेर्ने हो भने तर जति पनि डिजिटल हेल्थमा डिजिटल पार्ट जति सँगसँगै मुभ भइरहेछ डिजिटल हेल्थको चाहिँ हेल्थ पार्ट सँगसँगै अलिक गएको छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई यो कुरा चाहिँ डाक्टर साहबहरूले आफैले एक्सेप्ट पनि गरिसक्नु भयो र मन्त्रालयको तर्फबाट पनि अहिलेसम्म यो डेटा यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ इभिडेन्स बेस्ड डिसिजन मेकिङ र अलिकति मन्त्रालयमा चाहिँ एचएमआइएसको पार्टमा चाहिँ अलिक बढी हेरिएको छ कि जस्तै 1 वर्षमा कति के भयो भनेर त्यो गर्ने र अनि त्यही अनुसार फर्दर अर्को प्लान बनाउने त्यसले गर्दाखेरि यो केयरको पार्टमा यो केयर मोडलको पार्टमा चाहिँ अलिकति सोचिसकेका छैनौँ बल्ल बल्ल सोच्न आएको छ अब चाहिँ इएमआर लागू गर्नुपर्छ डक्टरहरूलाई क्लिनिकली डिसिजन दिनुपर्छ र एचएमआइएसमा चाहिँ यति डेथ भयो र योले डेथ भयो भनेर त्यो डेथलाई खालि नम्बरको रूपमा वर्षको एकचोटि हेर्नु भएन कि हामीले तुरुन्तै सेवा दिएर कसरी त्यो पार्टमा चाहिँ केयरलाई डेलिभर गर्न सकिन्छ र त्यसमा इफिसियन्सी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ अलिकति बढी सोच्नुपर्ने र यसमा क्लिनिसियनको मात्रै होइन कि हाम्रो पनि दोष होला सायद अघि पनि हाम्रो सरहरूले भन्नुभयो यो आइटी सेक्टरले चाहिँ हेल्थलाई यो डिजिटलाइजेसन युज गर्यो भने फाइदा कसरी हुन्छ होइन मैले केयर अझ राम्रो कसरी गर्न सक्छु मेरो डिसिजन बेटर कसरी हुनसक्छ भनेर हामीले पनि बुझाउन नसकेको त्यो अलिकति ग्याप छ र त्यो ग्यापमा अघि म्यामले भन्नुभयो हस्पिटलमा सेपरेट डिपार्टमेन्ट हुनुपर्छ भनेर मलाई पनि लाग्छ मन्त्रालयमा पनि एउटा कमसेकम डिभिजन छुट्टै हुनुपर्छ कि भनेर जस्तो लाग्छ र माथि सिनियर अफिसियल्सहरूले चाहिँ त्यो कुरा किनभने धेरै क्लिनिसियन नै हुनुहुन्छ महाशाखा प्रमुख उहाँहरूले चाहिँ अलिकति भित्रैदेखि आत्मसात गर्नुपर्छ अघि हामीले सुरज सरको स्लाइडमा हेरिहाल्यौँ सुरज सरले नबुझ्या भनेकै केही नै छैन उहाँले जे प्रेजेन्ट गर्नुभयो आखिर हामीले गर्नुपर्ने त्यही नै हो त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति माथिबाट आत्मसात गरिदियो भने यो चाँडै इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ र डिजिटल हेल्थमा जति डिजिटलको प्रोग्रेस छ त्यति हेल्थको पनि प्रोग्रेस सँगसँगै हुनसक्छ कि त्यो भयो भने भनेर मलाई लाग्छ र यही सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीले यो इन्टरअपरेबिलिटीको कुरा गर्न थाले पनि केही समय भएको छ र एउटा राम्रो पनि के भएको छ भनेर कमसेकम सबैजनाले इन्टरअपरेबल हुनुपर्छ
एपिआई फर्स्ट अथवा एपिआई इनेबल सिस्टम हुनुपर्छ, डेटा एक्सचेन्ज हुन सक्नुपर्छ भनेर कमसेकम सबैको मुखमा त त्यो पुगेको छ। त्यो पनि एउटा राम्रो हो र त्यसलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड इन्टरअपरेबिलिटी ल्याब भनेर इस्टाब्लिस भएको र मिनिस्ट्रीकै रिक्वेस्टमा चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्न पाएको छौँ उहाँकै लिडरसिपमा। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो स्ट्यान्डर्ड सुरुमा बनाउने कुरा बनाउँछ। स्ट्यान्डर्ड बनाउँदा पनि यो फेरि आइटीले बनाउने होइन, क्लिनिकल स्ट्यान्डर्ड्स क्लिनिसियन चाहियो, सर्टेन आइटीको स्ट्यान्डर्ड आइटी चाहियो, पब्लिक हेल्थ होला, यो बेसिक हेल्थ सर्भिसको कुरा उहाँहरू चाहिएला र मल्टिडिसिप्लिनरी एकाडेमिया हुनु पर्यो, प्राइभेट सेक्टर हुनु पर्यो। अघि इन्दिवीर सरले पनि भन्नुभयो प्राइभेट सेक्टरलाई यहाँ समावेश गरिएको छैन कि भनेर। त्यसले चाहिँ एउटा कोलाबोरेटिभ इन्भाइरोमेन्ट दियो भने स्ट्यान्डर्ड बन्छ र त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीले मन्त्रालयले पब्लिस गर्छौँ, मन्त्रालयको अफिसियल यो मिनिमम यो भनेर भन्छौँ। अनि भेन्डरहरू आउनुहुन्छ, उहाँले त्यो स्ट्यान्डर्ड टेस्ट गर्नुहुन्छ र ठिक छ भनिसकेपछि इम्प्लिमेन्टेसन हुनसक्छ र मिनिमम स्ट्यान्डर्डमा भन्दा माथि गइसकेपछि इनोभेसन चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टरबाट मात्रै आउँछ। अनि त्यसपछि इनोभेसनको पार्टमा चाहिँ उहाँले फर्दर खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाउन हामीले लाग्नुपर्छ भन्छु म। र अर्को कुरा चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड्स अडप्सन भयो भने फाइदा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो बिमामा पनि बिमाबाट पनि देखिन्छ किनभने बिमाले पनि कति कुरा इन्फोर्स गरिसकेको छ क्या। जस्तै फायर स्ट्यान्डर्ड्स भनेको चाहिँ क्लिनिकल डेटा एक्सचेन्ज गर्नको लागि जुन ग्लोबली प्र्याक्टिस भइरहेको स्ट्यान्डर्ड, यसलाई चाहिँ इन्फोर्स गर्न बिमा बोर्डले सकेको थियो। अनि बिमा बोर्ड र सोसल सेक्युरिटी फन्डले के गर्यो भन्दाखेरि भयभरकै भेन्डरहरूलाई सँगै एकै ठाउँमा ल्याउने, उहाँहरूलाई क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट गर्ने, एडप्सन गर्न सजिलो गराइदिने, त्यो भएको हिसाबले यो ग्लोबल स्ट्यान्डर्डमा काम गरेको भए हिसाबले छोटो समयमा हामीसँग 100 to 300 हेल्थ फेसिलिटीले 1 वर्षको अवधिमा त्यो डेटा बिमामा सेन्ड गर्न सक्यो कमसेकम त्यो बाटो देखाइदिइसकेको छ र त्यसलाई नै फर्दर मन्त्रालयले भनौँ न त्यो इन्क्रिमेन्टल वेमा लगेर बाँकी क्लिनिकलको पार्टमा पनि सर्टेन प्र्याक्टिस। अब हामीले इएमआर भेन्डरहरूलाई चाहिँ यो फायर भनेको के हो अब सिकाउनु पर्दैन, त्यो पार्ट अलरेडी सकिसक्यो। उहाँहरूले चाहिँ बाँकी यो क्लिनिकल पार्टमा चाहिँ एडप्सन गर्ने र एडप्सन गर्दा के गर्नुपर्ने उहाँ आफै जानकारी हुनुहुन्छ। कमसेकम हामीले बनाएर दियो भने ल गर्नुहोस् है भन्यो भने अब चाहिँ उहाँहरू गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। त्यो पार्ट अलरेडी छँदैछ र त्यसैलाई क्यारी गरेर लानु पऱ्यो। र अघि डक्टरहरूले उहाँले भन्नुभयो, हजुरहरू जस्तो लिडर भगवान सर हुनुभयो, उहाँले चाहिँ मन्त्रालयमा अलिकति यो डिजिटल हेल्थलाई सँगै लाने इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु भयो र डिजिटल एम्बेसेडरको रूपमा हजुरहरूले काम गरिदिनु भयो भने अझै फास्ट पेजमा मुभ हुन्छ कि भनेर अहिले मैले चाहिँ यतिमै रोकेँ। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद निर्मल सर। यो सिओपी भन्छ कि हाम्रो यो डिजिटल हेल्थ र हेल्थ प्लस आइटी सबै एकै ठाउँमा बसेर एउटा काम गर्ने तरिका छ। डेभलपर, इम्प्लिमेन्टर, प्र्याक्टिसनर, युजर सबै एकै ठाउँमा बसेर यसरी छलफल चौतारी चलाउन सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी सिओपी कम्युनिटी अफ प्र्याक्टिसनरको अप्रोचमा जान्छौँ। अब यो कम्युनिटी भनिरहँदा जहिले पनि हामीले यो हस्पिटल बेस्ड केयर, हस्पिटल डिजिटाइजेसन, इएमआर, इएचआरको कुरा गरिरहँदा एउटा स्याडोमा परेको कम्पोनेन्ट छ, त्यो त्यति धेरै डिस्कसनमा आएको हुँदैन। त्यो चाहिँ कम्युनिटी हेल्थको पनि एस्पेक्ट छ। हाम्रो गभर्मेन्टको ठुलो इन्भेस्टमेन्ट त्यहाँ पनि छ। यसमा चाहिँ डाक्टर नितिन भण्डारी उहाँहरूले अहिले एनएसएसटीसँग मिलेर धेरैवटा जिल्लामा चाहिँ यो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई डिजिटाइज सँगसँगै प्रोग्रामलाई पनि स्केल गरिरहनु भएको छ। त्यो एस्पेक्टमा उहाँले फेस गरेको च्यालेन्ज बेसिकली, बट अगेन च्यालेन्ज हामीलाई थाहा छ, तर सोल्युसन वाट कुड बी द बेस्ट राइट फिट इन सोल्युसन फर डिजिटाइजेसन अफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, त्यो चाहिँ जस्ट 2 minutes, सरी। धेरै धन्यवाद सञ्जय सर, 2 मिनट टाइम दिनुभएको छ। सो अब म डाक्टर नितिन भण्डारी, म पढाइको हिसाबले त मेडिकल डक्टर, बट प्र्याक्टिसको हिसाबले पब्लिक हेल्थ फिजिसियन र अहिले डिजिटल हेल्थमा हामीले कम्युनिटी हेल्थ अहिले यो जुन जति छलफल भयो हिजो र आज, धेरै कुरा चाहिँ हामीले हस्पिटल बेस्ड अथवा फेसिलिटी बेस्ड सिस्टम अथवा एआई विभिन्न कुराहरू गरिरहँदाखेरि एउटा कुरा चाहिँ कहाँनिर मिस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि हस्पिटलमा अथवा स्वास्थ्य संस्थामा को आउँछ त भन्दाखेरि जो बिरामी भएको छ ऊ मात्रै जाने हो। जो बिरामी छैन अथवा जो मान्छे जो व्यक्तिले आफूले आफूलाई बिरामी फिल गर्दैन ऊ त स्वास्थ्य संस्था त जाँदैन। र त्यसलाई हामीले पब्लिक हेल्थ पोइन्ट अफ भ्यूबाट आइसबर्ग फेनोमेना अफ डिजिज भनेर जो यहाँ पब्लिक हेल्थका विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले पढ्नु पनि भयो होला।
अब 20%, 25% यदि यस्ता केसहरू कम्युनिटीमा होला जोलाई अहिलेसम्म थाहा छैन होला उसलाई हाइपरटेन्सन छ अथवा उसलाई डायबिटिज छ, उसको सर्भाइकल क्यान्सरको इनिसियल स्टेजमा छ अथवा विभिन्न केसको इनिसियल स्टेजमा छ, उसलाई थाहा नहोला। त्यही भएर चाहिँ यो नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले चाहिँ यो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ प्रोग्राम भनेर चाहिँ सुरुवात गरेको छ। त्यसको मूल आधार उद्देश्य चाहिँ के हो भने समुदायमा एउटा ट्रेन कम्युनिटी हेल्थ नर्स पठाएर उहाँले भन्न चाहिँ होम टु टोम भनेर भन्नुभएको छ, बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई चाहिँ एउटा स्क्रिनिङ सेवा दिने उमेर अनुसारका, होइन? जस्तै अब बच्चा कोही एलिजिबल छ इम्युनाइजेसनको लागि भने इम्युनाइजेसन सबै लिएको छ कि छैन, त्यसपछि गएर एनसिडीको कम्पोनेन्टमा डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, सर्भाइकल क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्ने र त्यो गरेर चाहिँ त्यसपछि त्यसलाई रिफर गरेर चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने यदि केस छ भने। त्यो भयो भने के भने जुन छुटेर रहेका बिरामी छन् ती पत्ता लाग्ने भयो र त्यसले के गर्छ सरकारलाई, देशको लागि अथवा के अरे स्वास्थ्यको लागि भन्दाखेरि चाहिँ पछि गएर 10 वर्षपछि गएर त्यसले जति केसलाई ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि त सरकारको त योगदान हुन्छ नि त, त्यो खर्च चाहिँ त्यसले जोगाउने भयो। बिरामीको स्वास्थ्यलाई हुने फाइदा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। कार्यक्रमको मैले छोटकरीमा मैले हजुरलाई भने र हामीले एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ बिर्सिनुहुन्न भने हामीले डिजिटलाइजेसन भनौँ, हामीले एआई भनौँ, सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बिरामीलाई चाहिँ बिर्सिनु भएन कि। हामीले सबै कुरा के को लागि गरेर भन्दाखेरि बिरामीको लागि हो। यो डिजिटल हेल्थको कोर कन्सेप्ट आई थिङ्क यसमा अड्किन्छ जस्तो लाग्छ। यो फिजिसियनलाई सजिलो पार्ने आफ्नो ठाउँमा छ, हेल्थ वर्करलाई सजिलो पार्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो डिजिटलाइजेसनको उद्देश्य भनेको बिरामीको यात्रालाई सहज बनाइदिने हो। जसरी हामी आज एउटा हस्पिटलबाट अर्को हस्पिटल जाँदाखेरि त्यो फाइलको थेग्रो बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो नआउनलाई चाहिँ के गर्ने होला त? जस्तै अहिले हामीले भोगिरहेको समस्यामा चाहिँ के छ भने हामीसित कम्युनिटीको इन्फर्मेसन छ, कमिटीमा कसलाई हाइपरटेन्सन छ, कमिटीमा कसलाई डायबिटिज छ भन्ने कुरा सबै इन्फर्मेसन हामीसित छ। अब उसलाई रिफर गर्दाखेरि स्वास्थ्य संस्था पुगिसकेपछि त्यो इन्फर्मेसनलाई कमिटीमा भएको इन्फर्मेसनलाई स्वास्थ्य संस्थाको डिजिटल सिस्टमसित कसरी इन्टरअपरेबल बनाउने, किन त्यही इन्फर्मेसन फेरि स्वास्थ्य संस्थामा गएर कलेक्ट गर्न थाल्नु पऱ्यो भने त फेरि डिजिटलाइजेसनको अर्थ पनि भएन, होइन? अहिले जुन हामीले पासपोर्टको इन्फर्मेसन सबै एक ठाउँमा एनआइटीको लागि बनाइसकेका छौँ, पछि गएर जुन ठाउँमा जुन संस्थामा जानु पऱ्यो भने फेरि आफ्नै पासपोर्ट दिनुपर्ने छ, फेरि फोटोकपी लगेर दिनुपर्ने छ। त्यो किसिमको डिजिटलाइजेसन नगरेर भोलि एउटा स्ट्यान्डर्ड बेस्ड डिजिटलाइजेसन कसरी गर्ने त्यतातिर चाहिँ अलिकति सोच्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यो के का लागि भन्ने चाहिँ बिर्सिनु भएन, त्यो भनेको बिरामीको लागि हो है। मैले यति भन्दैमा मलाई घन्टी बजाइसक्नु भएको छ समयको घन्टी, यति भन्दैमा बिदा माग्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू। अब त्यही हामीले सिम्प्लिफाई नै गर्ने हो, केही सिम्पल सल्युसनहरू केही छ त भनेर म फेरि हाम्रो टेक्निकल पार्टमा नै जान चाहेँ। हाम्रो विशाल सर हुनुहुन्छ, विशाल तिमिल छैन, के छ त अलिकति सिम्पल वेबाट पनि यसलाई चाहिँ हामीले डिजिटल गर्न सकिन्छ त? के छ सोल्युसन एक्चुअली? हाम्रो विशाल तिमिल छैन बायोमेक्सिसबाट। धन्यवाद उजेजी। हामी चाहिँ म चाहिँ बायोमेक्सिसबाट फाउन्डर एट बायोमेक्सिस, अनि हामीले हेल्थ स्ट्यान्डर्ड्स र इन्टरअपरेबललाई नै कसरी इजी बनाउन सकिन्छ अनि फर द प्र्याक्टिसनर्स, फर द इएमआर भेन्डर्स अथवा फर द होल कन्ट्रीको सिस्टमको लागि, त्यसको लागि नै हामीले सोल्युसनमा काम गरिरहेका छौँ। अनि सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आउटलाइन अफ द प्रेजेन्टेसन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छ, अनि हाम्रो भिजन अफ द बायोमेक्सिस, अनि हाम्रो सोल्युसन, अनि प्लेटफर्म र डिस्कसन छ। अनि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ बायोमेक्सिस स्टार्टेड फ्रम द नेपवेयर विच इज अ डाटा साइन्स रिलेटेड कम्पनी एन्ड मेनली आउटसोर्सिङ। अनि त्यसमा हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ वी वर्क इन मेनी हेल्थ टेक प्रोडक्ट मेनली इन द इन्टरनेसनल सेक्टरमा चाहिँ। अनि त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि वी स the innovation in the health tech in the international sector and the challenges in the Nepal. And the challenges like we took it as an opportunity and we established Biomaxis. And in 2023, we have been working on the EMR system based on the global standards like Smart and Fire and vocabularies and everything. And so we have been also been working on the
personal health record system called TAP-PHR from 2025. हामीले कम्पनीले इस्टाब्लिस गरेर काम गर्नको मेन मिसन के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज मेनली द इन्टरअपरेबिलिटी अनि इन्टरअपरेबिलिटी सधैँ इट शुड बी ड्रिभन बाई स्ट्यान्डर्ड्स अफकोर्स लाइक मल्टिपल हस्पिटलबाट एउटा डेटा अर्को हस्पिटलमा जानको लागि शुड बी इन द सम स्ट्यान्डर्ड फर्मेट द्याट इज एग्रिड बाई अल अफ द हस्पिटल्स अनि त्यसको लागि वी चुज फायर स्मार्ट अन फायर त्यो चाहिँ नेपालको हेल्थ निर्देशिका आई थिङ्क 1 वर्ष अगाडि आएको थियो but we knew like I it should be smart on fire or fire. So even 2 years before that, we chose those technologies. And of course, and all of those meanings, vocabularies should be in the some standard terminologies. So we choose terminologies like SNOMED, ICD, and other a lot of other terminologies. And clinical decision system, there is a standards called CDS hooks, and we choose that. And our main motto was the clinical first hospital information system. It is not for the billing ko lagi athwa inventory ko lagi. Of course, those matters, but clinical is the first motto of our solution. And the next is making the health data vendor neutral. So if the hospital want to switch the EMR company, they can just use that they can just export the standardized data and they can import it to the different EMR if the EMR is compatible with Smart on Fire. And the next is bringing innovations to the telehealth. And the other one is making the EMR system extensible. So Smart on Fire is like it makes the whole EMR system as configurable as a standard mobile OS like Play Store, like Android. So we can install any application, health applications into the EMR, the Play Store but a application install and the Biometrics solution it supports that. And clinical decision support system, we have already talked about that. And at the last, empowering clinicians and administration with AI-driven automations. So the vision is unified platform where data flows across institutions, departments, hospitals, and even nations. And AI integrated into everyday clinical workflows, like even the name biomaxis, it stands like biology plus math axis. So we want to bring the mathematics into the clinical data. And of course, all of this will give better care outcomes. And for the solution, we first choose to make a headless EHR. Headless EHR means like suruma. Software development, we can divide it into the backend and front end. And if done correctly, we can make the backend totally separate from the front end. And the EMR line, and front end EHR system, it is just an application on top of the headless EHR. It's not on Fire application called the whole EMR. And it includes everything in the integrated way, like lab information system, radiology information system, clinical decision support system, and which uses the CDS hooks standards, augmented intelligence, inventory management, remote patient monitoring, and patient portal and application for the telehealth. And so अर्को चाहिँ हाम्रो मेनली अर्को इनोभेसन भनेको चाहिँ बायोमेट्रिक्समा चाहिँ इट युजेस स्ट्रक्चर डेटा क्याप्चर डेटा क्याप्चर भनेको चाहिँ एल7 फायरको हेल्थ डेटालाई चाहिँ कसरी क्याप्चर गर्ने भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड हो एन्ड देयर आर अराउन्ड वी क्यान फाइन्ड अराउन्ड लाइक 10,000 अफ द क्लिनिकल फर्म्स द्याट इज पब्लिस्ड इन द इन्टरनेट इन एसटिसी फर्मेट सो हामीले सिस्टम युज गर्दाखेरि वी क्यान इम्पोर्ट एनी अफ दस फर्म इन्टु द सिस्टम द्याट एलोन सेभ्स अराउन्ड लाइक 10,000 hours of the development. And clinical EMR, it is mainly used to capture the clinical data and visualize that. And capture part, it is very complicated. Department answer and doctor answer, it differs. Workflow answer, it differs a lot. And structured data capture, all of this workflow can be customizable. And since it all runs in the communities, we can scale that to any workload. And we can develop our own features or a custom system using the Smart on Fire standard. And we have got agentic AI for clinical and business insights.
and it is integrated into the core of the EMR. And we have got business intelligence system that so हाम्रो EMR मा आएको every data, it automatically goes to the online analytical platform called ClickHouse, and where you can use the BI, business intelligence application like Power BI or Superset or any other system to generate reports. अनि अर्को चाहिँ terminology server, of course, like standards हुने बित्तिकै it should use standard vocabularies, and our system is powered by 15,000 plus standard value sets, which includes around 3 lakhs of clinical codes, and it includes all of the code system, standard code system like ICD-10, 11, SNOMED, RxNAM, FireCore, and UCM and LOANC. And here is the patient charting system of the biometrics, and it is all customizable. So कुनै department अनुसारको you can put the blocks that you like in the top, अनि कुनै आफ्नो डक्टरको आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार they can customize it any way they want. And order tracking, even in the LS and RS, it is in the integrated way. So यसमा हामीले चाहिँ LS को order tracking छ. So कुनै orderहरु LS मा गएपछि रेडियोलोजीमा गएर फेरि त्यो फर्म भर्नु पर्दैन, and it automatically goes to the imaging devices मा. So कुनै डाटाहरु डबल एन्ट्री अथवा मिस्टेक हुने चान्सेस पनि हुँदैन, and त्यसमा क्लिनिकल उसबाट चाहिँ टु वे इन्टरफेसिङ नै हुन्छ LS मा, and even in the RS मा. So कुनै CT scan भयो भने we don't have to check the कुनै manually entry गरिराख्नु पर्दैन, it automatically updates. And clinical decision support, and this is one of the core part of the platform. So clinical decision support मा चाहिँ we already discussed earlier, it uses CDS hooks. And CDS hooks को फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ there is a lot of clinical quality languages मा publish भएको चाहिँ there is so many guidelines that we can run into our system. So we can tap into the ecosystem of the your clinical CDS को standardly available गरेको ecosystem tap गरेर we don't have to reinvent the wheel again. So human anatomy in the core, it is almost similar. So we can use all of this logic. यसमा कुनै example जस्तै drug interaction alerts अनि abnormal vital signs अनि preventive careहरुको alertsहरु देख्न सकिन्छ. So कुनै orderहरु हुने अथवा कुनै डक्टरले order गर्दाखेरि नै there the system detects any anomaly, त्यति बेला चाहिँ automatic CDS ले चाहिँ alertsहरु generate गर्छ, अनि doctor can either ignore that or they can follow the guidelines. And the next is augmented intelligence. So augmented intelligence भनेको चाहिँ it's AI but where the human and the system work together. यसमा जस्तै हामीले एउटा example छ, यसमा चाहिँ RS बाट छ, अनि we are using the differential diagnosis using the AI. अब डक्टर practitionerले चाहिँ कुनै order आएपछि चाहिँ उहाँले रिपोर्टहरु लेखिसकेपछि चाहिँ the AI system automatically does the differential diagnosis, and त्यसमा चाहिँ the whole workflow is customizable, so we can bring our own AI models and we can even write our own workflows. So if अहिले भएको टास्कमा चाहिँ कुनै अर्को टास्कहरु पनि हामीले एड गर्न पर्यो भने चाहिँ we can do it easily. And the next one is the agentic AI we have built for this system. So यसमा agentic AI मा we have divided that into 3 systems: insights, research, automation. So insights मा चाहिँ we can generate any kind of reports, we can ask any questions, either it could be inventory related, billing related, or clinical related to the system, and the whole system is integrated at the core to the EMR. So it respects the permission of the user, and EMR मा कुन pages खोलेछ, it automatically knows that, so it uses that context too. अनि हामीले यसमा चाहिँ रिसर्च को लागि चाहिँ we have got the vector database of around like million plus PubMed articles, guidelines, and other things. So हामीले कुनै diagnosis गर्दाखेरि it can automatically reference that articles and it can trace that. अनि automation मा we can ask any regular automation related tasks to the, we can just prompt
जस्तै भोलिको एपोइन्टमेन्टहरू रिसेड्युल गर्नु पर्यो भने चाहिँ we can just ask the AI and it will do that automatically. And here is the example. Just we ask the AI to provide the medical summary of this patient, so it automatically sources all of the relevant data related to that patient and present that. So this is mainly important. Like RAS ma we talk about using augmented intelligence. And kunai RAS ma diagnosis गर्नको लागि the context is really important. Clinical context is image मात्रै गएर दिएर चाहिँ त्यसलाई diagnose गर्यो भनेर हुँदैन. Like कति contextहरू missing हुन सक्छ. And since the यसमा चाहिँ हाम्रो agentic system it can also bring the context from the EMR, so it can pass all of those contexts and choose the diagnosis. And this is the screenshot of the patient portal mobile app and the website, and it includes all of the things that we have been talking, like telemedicine, any appointment, medical records, even the imaging records. We can see the PACS the patient records, just the patient can just see that. So when you hospital CD they can just open the link here and it will open the PACS system. And all of this system is Smart on Fire compatible. So यसमा देख्नुहुन्छ like Smart on Fire को just app gallery मा मात्रै 143 वटा applications छ अनि we can install all of this application into our system. तर यो चाहिँ just gallery मात्रै हो अनि in the real world there are like thousands and thousands of Smart on Fire apps, so we can just install that application in our system, so the whole system acts as an ecosystem. And this is a screenshot of the standard structured data capture. And just clinical forms, we can just create that into the system. And we can also import the Kati form. We don't need to create that. We can just, it's publicly available, and we can import that, or we can ask the AI to generate that. It is, since it's a global standard, so AI, it can easily generate that. And this STC ko 3-4 wata pipeline also populate, renderer, and mapping. We have written our custom system for that. It is my presentation. Thank you. Thank you. कतिजनालाई चाहिँ अब यो प्राइभेट कम्पनी किन यहाँ लिएर आइरहेछ भन्ने पनि लागेर होला कि तर देयर आर सो मेनी टर्मिनोलोजिज द्याट वी वर डिस्कसिङ कि and that is included, and they have been practicing outside the country, not inside the country. Session. So I would like to ask Sanjeev Bhai to formally close this session, and then we'll have informal discussion continued. Sanjeev Bhai. Should I say something or just close it? I know. Oh, it's okay. Thank you, everyone, for attending this and giving us such an opportunity and listen to Telemedicine Society of Nepal's words and everything. So I declare this conference closed. So let's start informal session now. So who will start now? What to do? So should I say something or? So, okay. Okay, I will say what I wanted to say, but didn't get a time and chance to talk. So the first thing I would like to say is that the implementation, that was what I found that, does everybody know that in the richest country of the world also, 65% of EMR implementation fails. So why is that? So, with my experience of 30 years in orthopedic surgery and like 15 years in this clinical informatics. So first thing, I just hats off to Dr. Sandhya. She and even Dr. Subhas. They raised pretty good, points. Like
we need a separate department. Yes, that is the very, very basic. And the name, if you check any countries, EMR or anything, they already have, they have IT department different. So that supports only. And the another thing is clinical informatics and health IT department. So that's different. So clinical informatics department is led by mostly a practicing licensed doctor. So this is what we lack here. So that is the most important. Now we are blaming doctors only, right, in implementation. So I little bit disagree with that because I was also blaming doctors before, but doing the root cause analysis worldwide, it's not what I'm saying. What is happening is like there is no project management plan from the vendor side. I'm not complaining vendors like, so implementation works with two hands. One is vendor side, another is the hospital side. So what's happening is that doctors, nurses, or healthcare professionals are never called or asked, hey, we are going to implement EMR in this hospital. So what are your requirements? This is never asked. You know, when they develop a software, it's called software development lifecycle. The requirement is never gathered. They go to the doctor, but doctors have no idea because they're so busy and they have no idea what they want also. So what happens is that the software vendor, they develop. Some of the software vendor has never even seen the hospital. So these things are happening. So what I want to tell the software vendor companies is that please hire some doctors also, you know. So if you have not hired doctors, then I doubt that 100% like it's just going to happen, you know. So these are the things like, so one is department, another is implementation. Please include doctors, nurses, and everything. So what is causing a failure? Another thing is that every hospital needs nurse informatics, doctor informatics at every department. Like for example, like in OPD, the orthopedics has their own clinical informatics doctor. He's in charge of the electronic medical record. So let me, keep this. Why? We did this root cause analysis, but I don't know if everyone will take this or not, but this is what I think. Another thing is that we're talking about the application, artificial intelligence. And now what I would like to, tell the government that this is not only one application, this is a national thing. राष्ट्रको लागि हो नि त हैन? So much data we have. So nobody talked about the energy till now. कति energy लाग्छ त? Artificial intelligence को लागि huge energy. So nobody has talked about the chips. Nobody talks about the infrastructure. तपाईको यत्रो डेटा कहाँ राख्ने भने सोच्नु भएको छ कसैले भन्ने कुरा हैन? अब अमेरिकालाई चाहिँ एउटा डेटा सेन्टर बनाउन 3 वर्ष लाग्छ कि एउटा सानो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युज गर्नलाई। अब चाइनाले त 7 दिनमा बनाइदिन्छ हैन? अनि चिप्स फेरि अमेरिकनसँग धेरै छ। हामीले सोचेको छैन, चिप्सको बारे पनि कुरा गरेको छैन, डेटा सेन्टरको पनि कुरा गरेको छैन, अनि अघि भर्खर मैले भने एनर्जीको पनि कुरा गरेको छैन। हामीसँग त यति एनर्जी छ कि हामी भारतलाई र चाहिँ बङ्गलादेशलाई त एक्सपोर्ट गर्छौँ, बट एट द सेम टाइम वी वान्ट आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अगमेन्टेड। अघि भर्खर बायोम्याक्सले ल्याएको थियो होइन, त्यो नर्मल कम्प्युटरमा चल्दैन कि। सोच्नु भएको छ कि छैन? डु यु हेभ क्यापेसिटी टु बाई अ सुपर कम्प्युटर एन्ड द्याट कम्प्युटर होइन? आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स टुल हाल्यो। च्याट जिपिटी इज नट आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स टुल। यो त सित्तैमा दिएर हामीलाई चाहिँ झुक्क्याउने टुल मात्रै हो। दे आर मेकिङ बिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ डलर्स युजिङ आवर डेटा होइन? सो मेटा इज डुइङ द सेम।
The Facebook is showing the same. So कहिलेसम्म लाटो भएर बस्ने भन्ने कुरा आयो कि. So अब इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन अनि त्यसपछि we have 1.4 more than 1.4 million open source को AI. अब त्यो चलाउने कि त्यसपछि बल्ल एप्लिकेसनको चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ ट्रेनिङ गर्नलाई डेटा कहाँबाट आउँछ भन्दा EMRबाट. सो EMR इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई फेरि यही चिजहरू चाहियो. सो अब अहिलेलाई यति नै हो. मैले भने एक्सप्लोर गरेँ. Any questions? Thank you so much to our respected chairs, the incredible moderators, and the speakers for your valuable insights. And as we near the end of our conference, may I please invite Dr. Rajan Parajuli, Secretary of Telemedicine Society of Nepal, to hand over tokens of love to our chairpersons. Dr. Sanjeev Upreti and Dr. Subhash Prasad Acharya. I would also like to request Dr. Rajan sir to be on stage to provide a token of love to Mr. Suraj Prakash Aryal for his lovely presentation. Expecting the presenters of Gen AI session and would like to request Dr. Subhash Prasad Acharya to present the tokens of love to our presenters of Gen AI session, Engineer Subhash Sapkota, Engineer Birod Rijal, and Romkant Pandey. Dr. Subhash Prasad Acharya, would you please be on the stage? Thank you. As we near the end of the session, we should be thankful to amazing presentations and the competitive spirit of our hackathon participants. And I would like to request the hackathon winners to be present on the stage for their presentations. We are eager to see. After that, we have a vote of thanks by the Secretary of TMSON, and then we'll be proceeding towards our high tea session for the ceremony. Thank you.
DHFN को छोटो प्रेजेन्टेसनको लागि हाम्रो सजिलो धन्यवाद राजन सर। धेरै समय लिएन मैले यो जन्मको पहिलो वर्ष डिजिटल हेल्थ फोरम नेपाल र यसको एपिटाइट अनि एस्पिरेसन अनि रिक्वायरमेन्ट फिल भएको चाहिँ यो 2 दशकभन्दा बढी डिजिटल हेल्थ सेक्टरमा काम गरेर आफ्नो अनुभवहरूलाई कहाँ गएर पोख्ने, आफ्नो दुःखहरू कहाँ लगेर पोख्ने, हाम्रो इन्जिनियरिङ एस्पेक्टको कुराहरू कहाँ लगेर सुनाउने, पोलिसीको दुःख कहाँ लगेर भन्ने भन्दाखेरि देयर सुड बी वान अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन विच क्यान रिप्रेजेन्ट एभ्री डिजिटल हेल्थ इनोभेटर्स भन्ने हिसाबले चाहिँ डिजिटल हेल्थ फोरम नेपाल स्टार्ट भएको हो। सो म्यान्डेटरी अपोलोजी, सरी केही चिजहरू रिपिट हुनसक्छ तर धेरै समय चाहिँ लिन म त्यसमा। हामी सबैले थाहा भएको यो बिहानदेखि हिजोदेखि डिस्कसन भएको कुरा, हामीलाई हेल्थ आइडी चाहियो, युनिफर्मिटी हुनु पऱ्यो, बिजनेस प्रोसेस पनि एउटै खालको हुनु पऱ्यो, स्ट्रिमलाइन्ड हुनु पऱ्यो, डेटा इन्टेलिजेन्स प्रोपरली युज हुनु पऱ्यो, एभिडेन्सलाई प्रोपरली युज गऱ्यो भने बल्ल त्यसको केयर अफ क्वालिटी अफ केयर चाहिँ राम्रो हुन्छ, एभिडेन्स बेस्ड भयो भने त्यसको कन्टिन्युटी अफ केयर चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने सबै बुझेको कुरा र कम्युनिटी अफ प्र्याक्टिस यो पार्टहरूलाई चाहिँ हामीले हिजोदेखिकै पार्टमा भनेको हुनाले म त्यसमा धेरै हाइलाइट गर्न चाहेन। र अर्को एउटा एकदम जहिले पनि हाम्रो डिस्कसन भएको फर द लास्ट 5 years वी बिन टकिङ अबाउट इन्टरअपरेबिलिटी। यो टेक्निकल कुरा चाहिँ बिल्कुलै होइन जस्तो लाग्छ। यो डाइरेक्टली हाम्रो फादर अफ इन्टरअपरेबिलिटी भन्न रुचाउँछु म चाहिँ। सो ग्लोबली हामीले फलो पनि गरेर हान्छौँ उहाँको अप्रोचलाई। सो इट्स द गभर्नेन्स प्रब्लम एक्चुअली, टेक्नोलोजिकल प्रब्लम चाहिँ फिटिकै होइन। सो त्यसमा पनि हाम्रो धेरै डिस्कसन भइसकेको हुनाले त्यसमा पनि म धेरै जान चाहेन। हामीले भिजन चाहिँ के हो भने एउटा डिजिटल इनोभेसन हुनु पऱ्यो तर द्याट हेज टु बी स्केलेबल, रियुजेबल, ट्रान्सफरेबल र ट्रान्सपेरेन्ट पनि हुनु पऱ्यो होइन। इनोभेसन चाहिँ जति क्लोज गऱ्यो, जति सर्टेन पेरिमिटरमा राख्यो त्यति स्केल गर्न गाह्रो हुन्छ भने हामीले रियलाइज भइसकेको छ। वान अफ द बेस्ट एक्जाम्पल हामीले हिजो एउटा ELMSको एउटा एक्जाम्पल सुनेको थियो, आई थिङ्क ऋतु सरले मेन्सन गर्नुभएको थियो। सो त्यही भएर नेसनल सिस्टमहरू चाहिँ कम्तीमा ओपन स्ट्यान्डर्डमा बनिदिनु पऱ्यो। ओपन सोर्स भनेन मैले, यस्तो डिफ्रेन्ट डिबेट। प्राइभेट सिस्टम र ओपन सोर्स इको सिस्टम भन्यो भने त्यो अर्कै डायलगमा जान्छ। सो एटलिस्ट ओपन इनोभेसन चाहिँ हुनुपर्छ सो द्याट एभ्री एक्टर क्यान कम देयर एन्ड देन स्टार्ट रिइनोभेट अर रिइन्भेन्ट अर रिस्ट्रक्चर। सो त्यो पार्टलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने छ। हामीले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने मैले अघि पनि भने यो कम्युनिटी अफ प्र्याक्टिसनर, एकाडेमिया, रिसर्चर, डेभलपर, इम्प्लिमेन्टर, फन्डर, यो सबैलाई एकै ठाउँमा बसेर कन्सियसनेस बिल्ड गर्नुपर्ने छ। यो किन भनिरहेको छु मैले भन्दाखेरि म एउटा इक्जाम्पल लिन्छु। हामीले 2017मा एउटा युज केस गरेको थियौँ फायरको। द्याट वाज द फर्स्ट युज केस। आई वाज द पार्ट अफ द्याट टिम। त्यो बेलामा हामीले फायर पुरानै भर्जन भए पनि यो बैलपाटा अस्पतालको एउटा युज केस थियो, बामनी सफ्टवेयर। त्यो सफ्टवेयरबाट इन्सुरेन्स बोर्डमा डेटा पठाउँदाखेरि ग्लोबल युज केस गर्न पाएको थियो। त्यही युज केस अहिले नाउ इट्स बिङ स्केल फर आई थिङ्क 12 कन्ट्रिज अब। त्यो कारणले गर्दाखेरि के भन्नु मैले किन यो फोरम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने लाग्छ भने एटलिस्ट इग्नाइट गर्नु पऱ्यो एउटा कुनै फ्याक्टरबाट। सो 2 वर्ष अगाडि सिलको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क देयर आर फ्यु पिपल। इन्टरअपरेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि केही मान्छे मात्र हामी फाइट गरिरहेको थियौँ। अहिले हामी एटलिस्ट एभ्री प्रेजेन्टेसनमा कहीँ न कहीँ मेन्सन भइरहेछ भने चाहिँ वी आर स्केलिङ। सो त्यो कारणले अब यसलाई चाहिँ एउटा युनिफाइड फोरम थ्रु लिएर जानुपर्छ भनेर पनि DHFN को वान अफ द कोर एरिया इज इन्टरअपरेबिलिटी विथ क्यापेसिटी बिल्डिङ, यो ट्रेनिङ, टुलिङ, टेस्टिङ पार्टहरूलाई चाहिँ हामीले कभर गर्नुपर्छ भन्ने एस्पेक्टले गऱ्यो भने अर्को चाहिँ कति धेरै ग्रेभेन्सेसहरू हुन्छ क्या हाम्रो पोलिसीसँग। सो रिसेन्टली EMRको डिरेक्टिभ्स आयो, वी आर द पार्ट अफ द्याट, वी आर द कल्प्रिट। आइम सरी टु से द्याट, हामी पनि थियौँ त्यसमा। तर हामीले गर्दा गर्दै बनाउँदै पनि बनेर आइसके पछाडि बल्ल रियलाइज हुने चाहिँ कतिपय चिजहरू। त्यो चिजलाई चाहिँ कसरी नेक्स्ट भर्जनमा लिएर जाने, कसरी त्यसलाई मच्योर फर्ममा लिएर जाने भन्दाखेरि देयर हेज टु बी दि कमन प्लेटफर्म। म बिहान इन्डिगो दाइसँग कुरा गरिरहेको थिएँ। सो वाट यु एक्सपेक्ट फ्रम DHFN भन्दाखेरि हि वान्ट्स द फोरम, हि वान्ट्स द प्लेटफर्म। गभर्मेन्टसँग डिरेक्टली रिच नहुन्छ, सरी सुरसरलाई मैले त्यो भन्न खोजेको चाहिँ होइन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने सबैजना एकै ठाउँमा गएर कमन भोइस लिएर जान सक्यो भने द्याट मेक्स द मच्योर डिसिजन। त्यो कारणले गर्दा पनि हामीलाई DHFN चाहिँ आवश्यक छ। कतिपय चिज हामीले गरेको चिजहरूलाई भ्यालिडेसन पनि पाइरहनु हुँदैन। मैले रिसेन्टली हाम्रो एउटा इनिसिएटिभ सुरु भएको छ, क्लिनिकल डिक्सनरी भन्छौँ हामीले, NSDD भनेर एउटा टर्मिनोलोजी स्टार्ट गरेको थियो। भनेको चाहिँ सबै EMR कम्पनीहरूले एउटै खालको ल्याङ्ग्वेज बोलिदिनुपर्छ भनेर लास्ट इयर आई थिङ्क वी स्टार्टेड विथ मटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थको MNCH। त्यसमा चाहिँ अब यसको भ्यालिडेसन भएन, टेक्निकल हामीले बनायौँ त भ्यालिडेसन कहाँ गर्ने, वेयर इज द प्लेटफर्म भन्दाखेरि बाहिरको प्र्याक्टिसनरसँग वी आर नट अलाइन्ड। तर हाम्रो इन कन्ट्री प्र्याक्टिसनरको हिसाबले चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यो बेला पनि वी फेल्ड, वी निड वान अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन। द्याट्स वाइ DHFN इज फर। हाम्रो कोर टिम मेम्बर, डिकेड्स अफ एक्सपिरियन्स, प्र्याक्टिसनर, इम्प्लिमेन्टर, सबैजना एउटै प्लेटफर्ममा आएको छौँ। सो यो फर्स्ट इयर हो।
But we really want to grow. Kasari bhanda institutional membership through first. Just like, let's say we envision all of the EMR companies to be the part of DHFN member. At least there are, I think 37, 35 to 40 अहिले उहाँहरू सबैजना चाहिँ आफ्नो एउटा लेभलको एक्सपिरियन्स छ त्यो सबै एक्सपिरियन्सहरूलाई चाहिँ एउटा डकुमेन्टेड फर्मेटमा वाइ डोन्ट वी स्टार्ट विथ EMR डिरेक्टिभ्सको रिभ्यू फर्स्टमा हामी अब च्याग अफ त गरि नै रहन्छौँ तर आई थिङ्क द्याट च्याग अफ हेज टु बी कन्भर्टेड टु द मिनिङफुल डिस्कसन विथ एभिडेन्स टु बी प्रेजेन्टेड टु द मिनिस्ट्री अफ हेल्थ सो त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले यसरी टिम फर्म भयो अब आइ एम सो ह्याप्पी टु बी द पार्ट अफ दिस टिम डक्टर उदय सञ्जीव सर हुनुहुन्छ सबैजना आफ्नो एक्सपर्टिज छ त्यो चाहिँ हामीले सबै एउटै टेबलमा ल्याउन चाहिँ सफल भएका छौँ किनभने टेक मात्र बसेर पनि हुँदैन हेल्थ मात्र बसेर नि हुँदैन दिस इज द मल्टिडिसिप्लिनरी रोल सो एभ्रिबडी निड्स टु बी इन द सेम स्पेस एडभाइजरी बोर्ड यो हामीले म डक्टर रोशनको एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले EMR कम्पनीहरूलाई अनबोर्ड गर्दाखेरि दे टुक अराउन्ड 12 सेसन जति हस्पिटलबाट अटोमेटेड वेमा चाहिँ क्लेम गर्नुपर्छ भन्दा त्यो अर्ली डेजको इङ्गेजमेन्ट थियो अब अहिले 12 सेसन चाहिँदैन अब चाहिँ आई थिङ्क फ्यु कुनै पनि नयाँ चिजहरू आउने बित्तिकै फ्यु सेसन्सले कभर गर्छ EMR कम्पनीहरूलाई धेरै अनबोर्ड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब अर्को अनबोर्ड गर्नुपर्ने पार्ट चाहिँ के भने प्र्याक्टिसनरहरू हस्पिटलहरूलाई जस्तै युनिफर्म रिक्वायरमेन्ट जुन हामी प्रोसेस इन्जिनियरिङ भन्छौँ हरेक टियरको हस्पिटलमा जिल्ला अस्पतालमा कस्तो खालको हुनुपर्छ नाउ वी निड द्याट डकुमेन्ट DHFN सुड फोकस अन द्याट आई मिन अल्सो टर्सरी लेभलको हस्पिटलमा कस्तो खालको प्रोसेस फर्म गर्ने हो अघि वीर हस्पिटलबाट रिप्रेजेन्टेसन भएको थियो टिचिङबाट पनि भएको छ दे बोथ आर द सेम टियर अफ युजर तर उहाँहरू कुरा गरिरहनु भएको छ कि छैन रिक्वायरमेन्ट साइडमा सो त्यो इनेबल गर्ने काम चाहिँ DHFN को हो यो चाहिँ ओपन कल हो यसमा एउटा पार्ट चाहिँ मिसिङ भएछ जहिले पनि वी अलवेज टक अबाउट द टेक्नोलोजी आइ एम सरी फर द्याट एउटा पार्ट चाहिँ हेल्थ केयर फाइनेन्सिङ पार्ट चाहिँ मिस भएछ यो चाहिँ वर्किङ कमिटी दिस इज भेरी ओपन यसमा हामीले पोलिसीको डायलग स्ट्यान्डर्डाइजेसनको डायलग तपाईँले गरेको कामको भ्यालिडेसन नलेज भ्यालिडेसन किनभने वी वर्क विथ ग्लोबल कम्युनिटी एज वेल सो वी हेभ पुल अफ एक्सपर्ट्स सो वी इन्करेज एभ्री वान टु बी द पार्ट अफ दिस कम्युनिटी दिस कमिटी वर्किङ कमिटी ओपन सोर्सको डिबेट छ भने प्लिज कम अप एट DHFN रेडी टु ब्याङ द टेबल HIS को पार्टमा छ देन पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बिहान भट्टराई सरले पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो DPI भने के हो हामीले गरिराखेको काम DPI को कुन लेभलमा बसेर हामीले काम गरिरहेको छ हामी त्यो रियलाइज हुनु एकदमै आवश्यक छ देन ओन्ली वी विल बी एबल टु टक विथ गभर्नेन्स कमिसन पहिला हामी हेल्थ सेक्टर त पहिला अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पऱ्यो त्यसपछि बल्ल नेसनल लेभलमा वी क्यान टक डेटा AI भर्खर नेटवर्कको साथीले सेयर गर्नुभएको छ क्यापेसिटी बिल्डिङ कस्तो राम्रो एक्सपिरियन्स भएको छ कति राम्रो अपलिफ्ट भएको छ यसमा एकदमै लिपिन नै भएको भन्नु लिपफ्रग नै भएको छ जस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीले ब्याचलर्स र मास्टर्सको कोर्स पढाइरहनु भएको छ एभ्री इयर आई थिङ्क इन अ फ्यु इयर 160+ ग्रेजुएट्स आर कमिङ इन द मार्केट बट मार्केट रेडी छ कि छैन त्यो 160 जनालाई एब्जर्भ गर्नलाई भनेको हाम्रो गभर्मेन्टको स्ट्रक्चरमा त्यो दरबन्दी छ कि छैन भएन भने फेरि अर्को 2-3 वर्ष पछाडि त्यो कोर्स बन्द हुनु पनि सक्छ सो द्याट्स वाइ ONM को कुराहरू सायद अघि उठ्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ अब त्यो पनि वी हेभ टु बिल्ड द्याट कन्सियसनेस त्यसमा पनि बिल्ड गर्नुपर्छ अदरवाइज इट विल बी टु डिफिकल्ट किनभने कुनै एउटा टाइममा मेडिकल रेकर्डबाट नै के धेरै चिजहरू भएको थियो वी हेभ द ह्युज रेस्पेक्ट फर देम बट मार्केटको ड्रिभन जुन तरिकाले ड्राइभ भइरहेछ जुन तरिकाले बिजनेस हेल्थको बिजनेस चाहिँ स्केल भइरहेछ त्यो हिसाबले चाहिँ डेडिकेटेड IT डिपार्टमेन्ट डेडिकेटेड रिसोर्स र प्रोपर हेल्थ IT को रिसोर्स नट IT ले मात्र सक्दैन हेल्थ IT कै चाहिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई सो द्याट हेज टु कम अप विथ दि फर्मल डिपार्टमेन्ट एज वेल एथिक्स प्राइभेसी डेटा प्रोटेक्सन यो चाहिँ गभर्नेन्स कमिसनसँग हामीले डिरेक्टली अहिले क्लोजली काम गरि नै रहेछौँ अब यो हेल्थ ID को कुरा आउँदाखेरि हामीले जहिले पनि एउटा क्वेसन पाउँछौँ सेक्युरिटी के हुन्छ भनेर सोच्छौँ तर सेक्युरिटी इज सच अ बज वर्ड कुनै कुनै प्रेजेन्टेसनमा गभर्मेन्टकै प्रेजेन्टेसनमा जाँदैन @gmail मा पठाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ अनि आई डोन्ट नो वेयर द सेक्युरिटी इज देयर सो त्यो पार्टको कुरा यो सबै प्र्याक्टिस कुराहरूले हामीले काहीँ न काहीँ मिस गरेर हुन्छौँ त्यो चिजलाई चाहिँ बिस्तारा आफ्नो बिहेभियरल एस्पेक्टमा कनेक्ट गर्दै लिएर जानको लागि चाहिँ DHFN इज फर सो फिल फ्री टु राइट द इमेल हजुरहरू यो वर्किङ कमिटी सरी त्यो अर्को वर्किङ कमिटीमा कुनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ
feel free. We are formally starting the working committee. त्यसमा at least minimum 5 to 6 resource हुन्छ, community को regular call हुन्छ, webinar हुन्छ, global practitionerहरुसँग हामी कनेक्ट गर्दिन्छौँ, researcherहरुसँग हामी कनेक्ट गर्दिन्छौँ, and that's the platform. So please feel free to write the email. These are the working committees. So write the email and then we'll get back to you. Thank you. Thank you, everyone. थ्याङ्क यू सञ्जयजी। अब म क्विकली अगाडि बढ्ने के सन्दर्भमा हामी ह्याकाथनको बाटोमा हामीले 64वटा रजिस्ट्रेसन्सहरू प्राप्त गरेका थियौँ र त्यो हाम्रो लागि च्यालेन्ज नै थियो। विशेष त मेन्टरहरूको अथक मेन्टरसिप भन्नुपर्दा त्यो गर्दाखेरि हामीले 5वटा टिमलाई चाहिँ एज अ फाइनलिस्टको हिसाबले अगाडि बढायौँ र अहिले दुईवटा टिम चाहिँ विनर र रनर अपलाई चाहिँ उहाँहरूको क्विकली एकदमै छोटो समयमा उहाँहरूले के गर्नुभएको हो भन्ने बाटोहरू यहाँ देखाउन अनुरोध गर्दछु। र त्यसमा हाम्रो रनर अपलाई मैले बोलाउन चाहेँ। यो चाहिँ टिम 4 डेप्स थियो। यसमा अङ्कित पोखरेल, बिनी चन्द, अभियान खनाल र अस्मित फुयाल। So good evening everyone. हामी चाहिँ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्दै गएको विद्यार्थी हौँ अनि हाम्रो टिम चाहिँ 4 डेप। हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ फ्रम पेपर बेस्ड टु डिजिटल रिफर्मिङ ड्रग रजिस्ट्रेसन एट द डिडिए। सो हामीले चाहिँ कस्तो प्रब्लम सल्भ गर्न लाग्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ डिडिएमा ड्रग रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको प्रोसेस डिजिटलाइज भन्दा पनि सबै पेपर बेस्ड छ र कुनै पनि ड्रग रजिस्टर गर्न आयो भनेपछि चाहिँ प्रत्येक डोजियरहरूलाई चाहिँ म्यानुअल्ली नै इभ्यालुएट गर्नुपर्छ, म्यानुअल्ली नै रिभ्युअरहरूले हेर्नुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ त्यसमा केही फल्टहरू भेट्यो भनेपछि चाहिँ त्यसपछिको प्रोसेस हुन्छ। र हाम्रो रिसर्च अनुसार चाहिँ एराउन्ड 60 मेडिसिन्स पर मन्थ चाहिँ सो एराउन्ड 60 मेडिसिन्स पर मन्थ चाहिँ डिडिएमा आउँछ र एभ्री मेडिसिनमा चाहिँ एराउन्ड 100 to 300 डकुमेन्टहरू हुन्छ। त्यसलाई रिभ्यू गर्नको लागि चाहिँ अहिलेको हाम्रो डिडिएमा चाहिँ वी हेभ ओन्ली एराउन्ड 3 to 4 अफिसियल्स र त्यति धेरै डकुमेन्टहरू 3 to 4 अफिसियलले रिभ्यू गर्दाखेरि विक मन्थ अनि यो रिभ्यू प्रोसेस चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थ नै हुन्छ, जसमा चाहिँ अब केही कुनै भेग टर्महरू भेटियो, केही बुझिएन या फेरि कतै फल्ट भेट्यो भनेपछि चाहिँ त्यही रिजेक्ट गर्ने अनि फेरि म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ फेरि नयाँ फाइल सब्मिट गर्छ अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोसेस अति नै लेन्दी हुने भएको भएर एन्ड म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ के भइरहेछ त डिडिएमा भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। उसलाई चाहिँ सिधै ल तपाईँको रिजेक्ट भयो भन्ने, ओके सो तपाईँको रिजेक्ट भयो भन्ने मात्रै आउँछ। सो यो प्रोसेसलाई हामीले चाहिँ डिजिटलाइज गरेर चाहिँ सल्भ गर्न कोसिस गरिरहेको छौँ। सो अहिलेको जुन सबै पेपर बेस्ड वर्क छ यसलाई चाहिँ हामीले डिजिटल इकोसिस्टममा राखेर चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स मिडियाबाटै पेपरहरू सब्मिट गर्ने, रिभ्यू गर्ने चाहिँ हाम्रो आइडिया थियो। अनि यो आइडियालाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड हाम्रो चाहिँ सो अहिलेको आइडियामा चाहिँ हामीले 5वटा मोड्युलमा चाहिँ हामीले डकुमेन्टहरू ल्याउने गरिरहेको छौँ। अनि यो डकुमेन्टहरूमा जस्तो एडमिनिस्ट्रेसन समरी, क्वालिटी, नन क्लिनिकल एन्ड क्लिनिकल डकुमेन्टहरू छ। अनि यो डकुमेन्ट चाहिँ हाम्रो इसिटिडी मोड्युलमा चाहिँ आधारित छ, जुन चाहिँ ग्लोबल्ली एक्सेप्टेड मोड्युल हो। अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक मोड्युलमा चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू हुन्छ र त्यो डकुमेन्टहरू म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ सिधै फर्म फिलअप गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक डकुमेन्टमा के छ भनेर थाहा हुन्छ। अनि नट ओन्ली फाइलहरू हामीले चाहिँ ग्रेन्युअल लेभलमा चाहिँ जस्तो म्यानुफ्याक्चररलाई चाहिँ आफ्नो ड्रगको बारेमा धेरै नलेजहरू हुन्छ नि, सो ग्रेन्युअल लेभलमा चाहिँ हामीले डाटाहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने र त्यो ग्रेन्युअल लेभलको डाटाहरूलाई चाहिँ जब हामीले रिभ्युअरलाई दिन्छौँ तब चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो आँखा अगाडि नै के कुराहरू चाहियो उसको आँखा अगाडि हुन्छ। सो उसले इजी प्रोसेस हुने भयो। अनि यतिमा चाहिँ जब मोड्युल 5सम्म सकिन्छ तब चाहिँ म्यानुफ्याक्चररले अपलोड गर्छ। सो म्यानुफ्याक्चरको काम यतिमा सकिन्छ। अनि एडमिनिस्ट्रेटरले चाहिँ ड्रग रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रत्येक मोड्युल वाइज रिभ्यू गर्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ प्यारलल प्रोसेसिङ हुन्छ। अनि
एउटा डकुमेन्टलाई 5वटै मोड्युल एउटा मान्छेले हेर्नुभन्दा पनि प्रत्येक मोड्युललाई चाहिँ 5वटा मान्छेलाई छुट्टा छुट्टै असाइन गर्यो भनेपछि एउटा चाहिँ बायसनेस घट्यो, अर्को चाहिँ फास्ट प्रोसेस हुने भयो। अनि म्यानुफ्याक्चरको साइडमा चाहिँ उसले चाहिँ प्रत्येक आफ्नो डकुमेन्टको चाहिँ स्टाटस पाइरहेको हुन्छ क्या, लाइक मोड्युल 1लाई के मोड्युल 1को रिभ्यू कुन स्टेजमा पुग्यो, मोड्युल 2को रिभ्यू कुन स्टेजमा पुग्यो। अनि कुनै पनि मोड्युलमा चाहिँ यदि फाइल गलत अपलोड भएको छ या फेरि कुनै भेग टर्महरू छ जुन चाहिँ रिभ्यूअरले बुझिन भनेपछि चाहिँ रिभ्यूअरले त्यत्नै चाहिँ यो टर्म मैले बुझिन भनेर गर्छ, अनि त्यो म्यानुफ्याक्चरको ड्यासबोर्डमा आउने भयो। सो उनीहरूलाई इजी भयो एडिट गर्नको लागि पनि। अनि यो ब्याक एन्ड फोर्थ प्रोसेस चाहिँ हामीले डिजिटलाइज गऱ्यौँ भनेपछि कुरिराख्नु परेन के भयो भनेर, अनि इन्स्ट्यान्ट फिडब्याक पाउने भयो। सो यो नै हाम्रो चाहिँ एउटा स्मल स्टेप टुवर्ड डिजिटल एन्ड ट्रान्सपेरेन्ट नेपाल। And thank you. धन्यवाद भाइलाई। म अब अर्को टिम जो विनर टिम छ हामीले पोकेमन सुनिराखेका छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो ह्याकामोन चाहिँ एज अ विनर भएको छ र यसलाई अर्को हिसाबले पनि बुझ्नु होला, हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो विशेष त मेन्टरहरूलाई यो विनर र रनर अपमा पुग्नको लागि, र फाइनली यो चाहिँ एकदमै टफ थियो। तर हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड केही गर्नुपर्ने अवस्था भएको हिसाबले त्यो एकदमै झिनो कुरामा मात्रै उहाँहरू हुनुभएको छ, सबै एकदमै आफ्नो हिसाबमा पर्फेक्ट कन्सेप्टको साथ आउनुभएको थियो। त्यसमा मेन्टरहरूले थप सहयोग गरेर यो छोटो टाइममा यो उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ। र म अब टिम ह्याकेमोनको टिमलाई चाहिँ यहाँ अगाडि आउनको लागि म अनुरोध गर्छु। उहाँहरू हुन्छ चिमी वाङबो लामा, आयसा नकर्मी, स्पर्शा दबाडी, प्रजित मान दौबडेल। I know everyone must be really tired by now, but may I have your attention just for a few minutes, please? So I'm going to ask you all to picture this scenario, right? So a family in a rural village of Nepal wakes up to the sound of rain again. Now, the kid who was playing just days ago spikes a high fever, starts bleeding from the gums, and is instantly rushed to the hospital where he's now fighting against severe dengue. In Nepal, this nightmare is not hypothetical. In 2022 alone, Nepal recorded its worst outbreak on record. Over 54,000 cases and 88 deaths. Now, last year, dengue was a bit quieter with around 8,000 confirmed cases and 6 deaths overall, but the virus is now endemic, present in almost all the districts of Nepal. This shows that dengue is not gone. It is waiting for the next monsoon to explode again. So we asked ourselves a question. Can we see the next outbreak before it hits us? Good evening, ladies and gentlemen. I'm Chimiyong Mulama, and I'm here with my team developing a project titled Towards an Early Warning and Triage System for Dengue. Now, our current surveillance system, which is EWARS, that is the Early Warning and Reporting System operated by ERI of Nepal, it is unfortunately reactive and not preventive, and it will only start flagging the cases after the hospitals start getting flooded by patients. But by now, it is too late for any easy prevention that could have made a real difference weeks prior. So that's where our project comes in. By combining past dengue cases data that we directly obtain from EWARS and using meteorological data that we obtain from Department of Hydrology and Meteorology, we made a project that could predict potential outbreaks. But we also understand that prediction alone isn't enough, because once dengue hits us, two things happen. That is, the people panic and the health system gets overwhelmed. So that's where we built the second core pillar of our project, which is the dengue diagnosis, referral, and triage chatbot. Now, this is a dual-purpose clinical decision support tool, which is designed both for the public as well as the health workers. Anyone with symptoms of fever or any symptoms that is similar to dengue, they can enter the symptoms in the chatbot. And now this chatbot will directly use the WHO-aligned dengue triage guidelines to divide the patients into group A, B, C, that is group A who are safe for home care, group B who might need urgent testing as well as doctor review, or group 3 who need urgent hospital referral. Now, the same thing can be used by health workers as well, especially in rural areas, where they can
enter the vital parameters that we can easily take, as well as the warning signs, symptoms, and the platelet count. They can enter this into this chatbot, and now this chatbot will now directly classify the patients into which category they will fall into, and it will guide the initial management as well as it will guide the referral level as well. So ultimately, even without the presence of a specialist, it can be made standardized, safer, as well as faster. Ultimately, it will help to save time, cost, and lives. Now, my friend will tell you exactly how we did that. Hello everyone, I'm Aisha Nakarmi, and we did two most projects here. So two projects that have distinct purposes, but they're closely tied together. So the first one is dengue predictor. What we did was combine epidemiological data, that is, and meteorological data. So we collected data from EWARS, that is the National Data Center for collecting dengue cases. It is provided weekly for us, and then we combine it with meteorological data, which contains humidity, min-max temperature, and stuff like that. So this is a dengue predictor system that we built. This is a prototype based on, never mind, okay. Okay, so what we did was combine these data, and then based on that, we collect the data for humidity and other things, and then it predicts it right away. So this is the first system that we built. And the next one that we built was this chatbot system that's integrated into Telegram. So when we were here yesterday, with me and my friend, we heard this term a lot. We heard referral and WhatsApp system for telecommunication a lot. So we decided to combine those things. So through this, what we can do is users can chat directly through Telegram or WhatsApp. And we decided to build it inbuilt WhatsApp because that's the system that's being used right now a lot. And then if I just ask the question, it starts optimizing and says what's been done. And the other one would be for referral system. If I say that I need a doctor, it will provide me a real-time doctor contact number based on the CSV that we uploaded. So there's this one issue that might occur. That is like sometimes when, for example, let's say there are two cases. There are two persons, they are talking to us, to the chatbot simultaneously. For example, one case is from Mustang and the other one is from Kathmandu. So Mustang, hypothetically, let's say Mustang only has 2 cases dengue per week, and then Kathmandu has 500 cases per week. So sometimes what happens is there are many symptoms that are similar to dengue, but some people might not have dengue, even though the symptoms are similar. So what we can do is collect real-time live location of people, and then if the person is from Mustang, we can say that you might have dengue, but it might not be closely related to what you have. And the other one is if the person is from Kathmandu, we can say that the risk for this is higher. That is something that we can still integrate, and this is what we did. Thank you very much. धन्यवाद बहिनीहरूलाई। म अब विशेष त हाम्रो आजको विनर टिम र रनर अप टिमलाई अवार्डको लागि हाम्रो नेपाल टेलिमेडिसिन सोसाइटीको अध्यक्षज्यू डाक्टर उदय कोइरालालाई अनुरोध गर्छु र अवार्ड सँगसँगै सर्टिफिकेटको लागि मैले समय धेरै लिन चाहिनँ। हाम्रो कन्फरेन्स सेक्रेटेरिएटले तपाईँहरूको सर्टिफिकेटहरू डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ र अवार्डको लागि चाहिँ हाम्रो म फर्स्टमा रनर अप टिमलाई अगाडि आउनको लागि अनुरोध गरेँ। एकदमै खुसी लागिरहेको छ किनकि छोटो समयमा र उहाँले ल्याउनु भएको कन्सेप्टहरूलाई क्युरेट गर्ने पाटोहरूमा मेन्टरहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु भएको छ र यसले के देखाइरहेको छ भन्दा विशेष त हाम्रो युवा पुस्ताहरू
अझ मैले जुन हाम्रो विनर टिम हुनुहुन्छ हामी यो एसटिम एजुकेसनको कुराहरू गरिराखेका छौँ त्यो कन्टेक्स्टमा आउँदाखेरि त उहाँहरूले अब मलाई विशेष त म जेन्डर र टेक्नोलोजीको विद्यार्थी अलिकति सोच्नुपर्ने जस्तोमा पुर्याउनु भयो है। अब यो हामी जेन्डरको कुरामा वुमेन र मेनको कुराहरू जुन जेन्डर बेस्ड बेरियरका कुराहरू गरिराखेका छौँ तर यो जुन सोसियल इस्युजहरूलाई एड्रेस गर्ने बाटोहरूमा उहाँहरू अझ अगाडि देखिनुभयो र यस्तै म विनर टिमलाई अगाडि आउनको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद उदय सर। र यो सँगै हाम्रो फाइनलिस्टमा रहनुभएका सबै काठमाडौँका साथीहरूलाई हाम्रो कन्फरेन्स सेक्रेटेरीबाट सर्टिफिकेटहरू लिनु होला, मैले त्यसको लागि नै अनुरोध गरेँ। र अब यो भन्दै हामी लगभग 18 घन्टा हामीले बिताएका छौँ र यो तपाईँहरूको जुन सहभागिताले साँच्चै नै अमेजिङ भन्नुपर्ने नै छ, किनकि सहभागिता यति ढिला हामी लगभग 6:30 बजिसकेको छ तैपनि यो कम भएको केही हदसम्म कम भयो भने तपाईँहरू गइरहनु भएको छ। र मैले अब विशेष त भोट अफ थ्याङ्क्स भन्न गइरहेको छु। हामीले छोटो तयारीको बिच यो कन्फरेन्स यो आजको दिनसम्म ल्याउन सफल भएका छौँ र सुरुवातको अवस्थामा हामी एकदमै अनसर्टेन थियौँ के गर्ने भन्ने पाटोमा टेलिमेडिसिन सोसाइटीले कन्फरेन्सहरू गरिरहेको थियो। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पछि जुन फन्डिङको कुराहरू थियो र त्योबाट नै समस्या नै छ। अझ यसलाई मैले भन्नुपर्दा नेपालमा कन्फरेन्स गर्नको लागि जुन त्यसको भ्यालु छ, कन्फरेन्स चाहिँ एज अ डेभलपमेन्टको इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो भन्ने बाटोहरूमा हामी अझै छुटिरहेका छौँ र अब त्यसलाई चाहिँ आगामी दिनहरूमा सायद अलिकति यसको भ्यालु पनि बढ्नेछ भन्ने हामीले आशा गऱ्यौँ। र यो सँगै म विशेष त को-अर्गनाइजरबाट सुरु गरेँ। हाम्रो को-अर्गनाइजर संस्था डिजिटल हेल्थ फोरम नेपाललाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण टिमले चाहिँ भोलिन्टरी हिसाबले सपोर्ट गर्नुभएको छ र यस्तै बिपिआई फाउन्डेसन जसले हामीलाई यो वर्कसपको लागि ल गरौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो। उहाँहरूको लागि किनकि विशेष त हाम्रो मदन सर लगायतको सरहरू हामी उहाँहरूको अफिसमै पनि पुग्यौँ र उहाँहरूले यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरूको लागि हाम्रो जहिले पनि समर्थन हुनेछ भनेर हाम्रो टेलिमेडिसिन सोसाइटीको टिमलाई उत्प्रेरित गर्नुभयो। त्यसबाट झन् हामी जाँगर लाग्यो र यसले गर्दाखेरि छोटो समयमा हामीले यो आजको दिनसम्म आइपुगेका छौँ। र यस्तै नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क टेक्निकल पार्टनरको हिसाबले र ओभरअल सबै कन्फरेन्सको म्यानेजमेन्टको हिसाबले पनि नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्कको होल टिमले सहयोग गरिरहेको छ र उहाँहरूको लागि पनि हामी विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र एकपल्ट तपाईँलाई फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ ताली दिएर स्वागत गरौँ भन्न चाहेँ। र यो सँगै अब अर्को पाटो मैले अघि फन्डिङको कुराहरू नै गरेँ। विशेष पार्टनरहरू र स्पोन्सरहरूको सहयोग बिना हामीले यो लेभलको कन्फरेन्सहरू गर्न सम्भव छैन, किनकि अगाडिको कन्फरेन्सहरूभन्दा ग्रेजुअली हामी अगाडि बढिरहेको कन्टेक्स्ट छ। हामीले जुन फिडब्याकहरू पाइरहेको छौँ त्यसको लागि त्यसको आधारमा पनि मैले भने यसको लागि WHO नेपाल अफिसलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यस्तै GIZ-लाई पनि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहेँ र यस्तै बायोम्याक्सिसलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहेँ र यस्तै पियर फाब्रो फाउन्डेसन्सले पनि यो कन्फरेन्सको लागि सहयोग गरेको छ र यसमा आमाको माया संस्था छ जुन संस्थाले पनि यो कन्फरेन्सको लागि सपोर्ट गरेको छ। उहाँहरूलाई पनि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहेँ। यस्तै मेमोरियल सिस्टमलाई हामीले विशेष धन्यवाद दिनु
पर्नेछ। यस्तै अरू पार्टनरहरू धुलिखेल हस्पिटल, आइसिटी फर डेभलपमेन्ट, फेक नेपाल, डाइरेक्ट रिलिफ, काठमाडौँ मोडल हस्पिटल्स, इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स, बिपिकेआइएचएस र मैले अगाडि नै जोडेँ एनरेनको कुरा राखेँ। र त्यो सँगै भोलिन्टियरहरू विशेष त काठमाडौँ युनिभर्सिटीको हेल्थ इन्फर्मेटिक्स डिपार्टमेन्टको विद्यार्थीहरू मस्टली त्यहाँबाट आउनुभएको छ र उहाँहरूले यो कन्फरेन्सको अवधिभर र कन्फरेन्सभन्दा अगाडिको समयमा पनि विभिन्न हिसाबले सपोर्ट गर्नुभएको छ। उहाँहरूप्रति पनि विशेष आभार व्यक्त गर्दछौँ। र हाम्रो मेन्टरहरू मैले अघि पनि जोड दिएँ, विशेष त अभिमन्यु सर, प्रवीण जी, कविन मल्लिक, उहाँहरूले विगत 15 दिनदेखि जुन यो ह्याकाथनको टिम छ त्यो टिमलाई चाहिँ एज अ ब्याक इन उहाँहरूले मेन्टरसिप गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको लागि विशेष फेरि मैले आभार व्यक्त गरेँ। र यो सँगै अब अगाडि यो हाम्रो पार्टनर स्पोन्सरहरूको रिकग्निसन छ र हामीले उहाँहरूलाई टोकन अफ लको व्यवस्था गरेका छौँ। र म त्यसको लागि हाम्रो WHO को प्रतिनिधि यहाँ हुनुहुन्छ भने कोही प्रतिनिधि अगाडि आइदिनु होला, म त्यसको लागि अनुरोध गरेँ। र यस्तै जिआइजेडको प्रतिनिधिहरू हजुर निर्मल सरलाई अगाडि आउनु अनुरोध गरेँ र टोकन अफ लभ को लागि हाम्रो कन्फरेन्स सेक्रेटरी टिमलाई अनुरोध गरेँ र उदय सरलाई फेरि अगाडि आउनुको लागि अनुरोध गरेँ। र यस्तै फेरि आइसिटी फर डेभलपमेन्टको प्रतिनिधि यहाँ अगाडि आइदिनु अनुरोध गरेँ टोकन अफ लभको लागि। यस्तै बायोम्याक्सिसको प्रतिनिधिहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई अगाडि आउनको लागि अनुरोध गरेँ टोकन अफ लभको लागि। यस्तै आमाको मायाको तर्फबाट साथै पियर फाबर फाउन्डेसनको तर्फबाट राजेन्द्र सरलाई अगाडि आउनको लागि अनुरोध गरेँ। यस्तै मेमोरियल सिस्टमबाट प्रतिनिधि अगाडि आउनको लागि अनुरोध गरेँ। यस्तै धुलिखेल हस्पिटलको प्रतिनिधिहरू कोही हुनुहुन्छ? धुलिखेल हस्पिटलबाट मैले धुलिखेल हस्पिटलबाट गायत्री पौडेलज्यूलाई अनुरोध गरेँ टोकन अफ लभ लिस्टको लागि। यस्तै फेक नेपालको प्रतिनिधिहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई अनुरोध गरेँ। यस्तै हाम्रो को-अर्गनाइजर बिपिआई फाउन्डेसनको प्रतिनिधिलाई टोकन अफ लभको लागि अनुरोध गरेँ। यस्तै NREN को प्रतिनिधिलाई यहाँ अगाडि आउन अनुरोध गरेँ निरज आचार्य। यस्तै DHFN को प्रतिनिधिलाई अगाडि आउन अनुरोध गरेँ। जस्तै काठमाडौँ मोडल हस्पिटल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्सको प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने अगाडि आउनको लागि अनुरोध गरेँ। PMHIHS ज्ञानु म्यामलाई मैले अगाडि आउन अनुरोध गरेँ। यस्तै हाम्रो इन्टरनेट पार्टनरको हिसाबले वर्ल्डिङ कम्युनिकेसनले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। वर्ल्डिङ कम्युनिकेसनको प्रतिनिधि अथवा NPIX बाट
NPS कोही साथीहरू अगाडि आउनु गरे यिनीहरूसँग पनि मैले अनुरोध गरेँ NPS तर्फबाट लिएर बिपी कोइराला इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्सबाट सायद निस्किसक्नु भयो जस्तो लाग्छ यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिएँ र अब अरू चाहिँ हामीले सम्बन्धित संस्थालाई नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क थ्रुबाट टेलिभिजन सोसाइटी थ्रुबाट प्रदान गर्नेछौँ र यति भन्दै यहाँहरूको समयको लागि विशेष आभार व्यक्त गर्दै फेरि यस्तै कन्फरेन्सहरूमा हामी अर्को वर्ष जुट्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथ यो 4th नेसनल टेलिमेडिसिन र फर्स्ट नेसनल डिजिटल हेल्थ कन्फरेन्स यहाँ यही समापन भएको घोषणा गर्दछु धन्यवाद अब यसअघि हाइटीको लागि हामी तल हाम्रो कफी रुममा हाइटी रेडी भइसकेको छ हस् थ्याङ्क यू